Assalamu alaikum. ATR телеканалының yayınında zaman bugün noyabrның 25 студияда sizler için men Gulsum Khalilova çalışam. Rahmetli Vejiya Kashkanın evinde dua, Buratlıq günleri Milli Hareket veteranının vefat etkeninden 2 yıl toldu. Duaga ve Vejiya Kashkanın baş taşını tıklemek için tek akraba ve yakınlar da geldi, Milli Hareket iştirakçıları da toplaştı. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Duaga keçenleri azat etilgen Bekirze Germenci, Kazim Ametov, Ruslan Trubaç, Hasan Çapuk da gelip çıktı. Anen olar Vejiya Kashkanı 2017 senesi 23 noyabr günü işgalcilerinin spetsoperatsiyası vaxtında sonki kere көрген ediler. Şartlarının aytkanına göre FSB xadimleri 82 yaşındaki kadınga kelepçe takkan. Hatta Vejiya Kashkanı avtomatnen urganlar. Neticede Milli Hareket veteranı yaramada ve ilk yardım arabasında can verdi. Vejiya Kashka umurunu Kırım Tatar halkının vatanında yaşama hakkı için kureşti. Ozu o yaramada da doğdu. 1944 senesi sürgünlükке uğradı. 60. seneleri o 2 defa vatanına kaytmağa tırıştı. Fakat o vakitlar onu kendi yaramadadan sürgün ettiler. Tek 1974 senesi Vejiya Kashka endi Kırım'ı terk etmemek üzere vatanına kayıttı. Kırım işgal etilgen son ise yaşına bakmadan vatanı ve evi için kureşmege devam etti. Evde abu bağlarımız kapalı. Evde milletin başına endi pistoletle oynamaya başladı bu hükümet. Daha bizge neler getirecek? Ona niyetlendim işte bizim bağlarımızı çıkarsınlar. Ukrainada Galadomor kurbanlarının hatırasını andılar. Keçken asırda devletimiz 3 defa açlık geçirdi. En büyüğü 1932-33 seneleri yüz verdi. O vakitları Sovet hakimiyetinin yapkan cinayi hareketleri yani suni açlık neticesinde 4 milyondan 8 milyonga kadar insan helak oldu. 2006 senesi Ukrayna Yukarı Şurası 32-33 seneleri yüz vergen açlıkna Ukrayna milletinin genocidi dep tanıdı. Bu kararını endi Birleşken Milletlerinin 15 memleketi ve Vatikan destekledi. Cumartesi günü bütün Ukraynada mumlar yakıldı. Çeşitli yerlerde hatırat tedbirleri ötkürüldü. Ці втрати співставні з нашими втратами у Другій світовій війні. Ми українці, і нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути, не зможемо це пробачити. Galadomor kurbanlarını bütün dünyada da andılar. Hatıra tedbirleri Kanada, Birleşken Milletler, Amerikası, Baltiya devletleri ve diğer memleketlerde ötkürüldü. İstanbul'da mumya aktsiyası geçirildi. Anda Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov ve onun ömür arkadaşı Safinar Hanım, Meclis Reis Rifat Çubar, bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin vice-prezidenti Ali Nur İslamov iştirak etti. Galadomor kurbanlarını Sökünet Dakası'nın andılar. Kendi insanları açlıktan öldürmek dünya tarihinde birinci kere öyle oldu. Çeşitli tahminler rakamlar söyler, 6 milyondan 9 milyona yakın insan öldürüldü böyle. Bunu söylemesi kolay ama tahmin etmiş 6 milyon insan cesetler, bunların içerisinde en azında 300 bin çocuklar. İşte bu cinayetin yanında faşistlerin cinayetleri bir şey değil. Böyle masum insanları ve açıktan açık Kremlin içerisinde neden yaptıklarını anlatıyorlar. Ukrayna milliyetçiliğin belini kırmak içinmiş. Evet. Böyle gibi cinayetleri elbette hiçbir zaman unutulmaması gerek.
Күреш үшін интиқам белі олмаған шақыслар аскер ватандашлық тешкілетінің арабасына яқты. Одиссей жұма әртесі кечесі Чоңғар кечет ноқтасы янында ерлешкен чадыр табырында үзберді. Арабатта мамынен янды. Полис енді жинайы дава башлатты. Это противодействие криминалу нашим действиям в Новоалексеевке. То есть примерно 4 дня назад мы предприняли шаги, чтобы убрать налог, который наложен на таксистов криминалом, ну рэкет, проще говоря. И мы рассматриваем поджог нашего автомобиля как ответка со стороны криминала. Түрксет деп адландырылған Украина, Түркия, Романия, Қырым-Татар еш адамлары ассоциациясының açılışı бұл атлық күнлері Истанбулда керчеклешті. Ассоциацияның мақсады еш адамлар арасында ішбірлік инкишафыдыр. Ассоциация өзінің ішіні 1 октябрь күні башлатты ve енді Киевде темсілжілігіні açты. Истанбулдаки презентацияға Қырым-Татар халқының лидері Мустафа Джемилев, Межлис рейсі Рифат Чубаров келіп шықты. Иштиракчылар Қырым азат етілігінде тежіретінің ролі ve бұл мақсат үшін Кувветлерінің бірлештірілмесі ақта музыкерелер юрсетті. Кележекте Түрксет ассоциациясының темсілжіклері Литвания, Латвия ve Полонияда açılması planlaştırıla. Para olmadan güç olmuyor. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa mücadele gücünüzü arttırıyor. Biz de istiyoruz ki halkımızın bu mücadelesine destek vermek için bizim güçlenmemiz lazım. Biz ne kadar güçlü olursak meclisimiz de güçlenecek, halkımız da güçlenecek. Bizim tek düşüncemiz Kırım'a neler yapabiliriz. İnşallah kısa zamanda tekrar vatanımıza dönmeyi Allah nasip eder. Biz de bütün yatırımlarımızı Криму yaparız. Сьогодні ми є свідками і учасниками офіційного започаткування діяльності Українсько-турецького, румунського, Кримсько-татарської асоціації бізнесу. Це надзвичайно важливо, тому що ця асоціація, вона представляє бізнес. Бізнес, який має зараз затребуваність організовувати саме в такі структури, неурядові. Це означає, що відкриваються нові перспективи взаємного проникнення на ринки, взаємної співпраці, взаємного поглиблення цієї економічної взаємодії. Бошымдылық сонки хаберамыз РТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олмасанда абонжылерінің мектары 100 дензе олса Роскомнадзор бізлеріні блокаға алып боламыдық. ТР телеканалының яйныны сия бүгін программасы девам ете 5 дақадан сериетіңіз көршкенчік. Бүгінгі bizim қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi, lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa көтеріп attılar, şıplar. Bir yerde de toxtatsalar, barıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz, çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Betarımızın obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. Залізна завіса. Два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики.
Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна. Конспірологія чи реальність? Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТR. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Насыл бір күнлерге қалдық, қардашлар. Бұл ұзын yollarda талдық, қардашлар. Аман-аман бітіп яндық, қардашлар. Көзіміз огынде сәбейлер оле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Дүнияға нам берген бір миллет едік. Асырлар түбінден тіріліп келдік. Ватанға көз тікіп құрбанлар бердік. Бізні кене болелер бір шына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірлік кеңеші. Шуның чүн қыздырмай ватан күнеші. Шуның чүн юрушме ей халқым ишің. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық қорған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі метрімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel бұ топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Ей фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле.
Селям алейкум, доброго ранку, доброе утро всем, кто свой день начинает с АТР. В следующие 3 часа с нашими гостями поговорим о самых значимых для страны событиях. Как боевики на Донбассе тайком готовятся к наступлению, вопреки всем договоренностям о перемирии, и кто на самом деле угробил украинские военные корабли, захваченные ФСБшниками ровно год назад в Керченском проливе. Гость нашей студии – заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. Доброе утро, Богдан. Доброе ранку. И начнем с того, что какие перспективы членства в НАТО. Накануне помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен объяснил, почему Украину пока не приглашают в НАТО. Давайте послушаем. Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян. Він розглядається як російська база, потужна, яка повинна кошмарити всю Європу і Північну Африку. І має дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі. Я не помилився, саме в Середземному морі. Богдан, так все же, на ваш взгляд, в чем кроется истинная причина того, что вот НАТО как-то сейчас подостыло к Украине? Связано ли это с тем, что на востоке Украины идет война, и принятие Украины в членство НАТО обозначало для них, что как-то надо вот решать этот вопрос? Ну, я б не сказав би, що НАТО саме підзаморилося щодо прийняття України в свої члени. Тут питання полягає в іншому. Питання полягає в тому, що дійсно, як ви говорите, що на Сході відбувається війна, і дійсно Україна анексований Крим. Тобто у України є проблеми зі східним сусідом, величезні проблеми, які називаються війною, і прийняти в свій склад країну, яка перебуває в стані війни, це надзвичайно проблематично для НАТО, тому що це автоматично означає перехід в стан війни в усіх країн, які перебувають в НАТО з Російської Федерації. Тому це, мабуть, на сьогоднішній момент єдиний стимул, який стримує НАТО. Більше того, ми можемо, звичайно, говорити про те, що в Україні існують величезні проблеми з переходом на натівські стандарти. І на сьогоднішній момент ми поступово рухаємося в західну сторону, тобто поступово ми позбуваємося якихось там радянських штампів, радянських стандартів. Але тим не менше, як показують і офіцери, які звільняються на сьогоднішній момент з армії, і показують і самі армійці, в армії, на жаль, зберігаються ті давні радянські традиції, коли людину не ставлять ніщо, тобто коли відбувається системний тиск на людину і коли відбувається фактично пролонгація тих радянських негативних, відверто кажучи, традицій, які існували в армії. Я думаю, що це не дуже подобається нашим колегам з НАТО. І це, я не говорю, що це головний на сьогоднішній момент ситуація, але тим не менше проблеми існують. Тобто ми маємо визнати для себе, що Україну в НАТО не приймуть до того часу, поки в нас існує конфлікт з Росією. Але тим не менше, існує низка країн, які, зокрема Ізраїль, які перебувають в особливих відносинах з НАТО, тобто їм надається допомога, їм надається максимальне сприяння, і Україна має йти в будь-якому випадку, має йти і має не втрачати цей пріоритет для себе, оскільки це важливо насамперед і для переходу на натівські стандарти, і для того, щоб збільшити власну обороноздатність. І ми маємо розуміти, що будь-яка підтримка країнами НАТО призводить до того, що збільшується і міжнародна підтримка України. Тобто ми маємо розуміти, що конфлікт на сході України не є, по-перше, він має західну підтримку з свого боку, а з іншого боку, він не є конфліктом двох пострадянських країн, про що намагається сказати постійно Росія, що це просто конфлікт всередині Гражданська війна. Іменно на цьому ж акцентують. Ні, не тільки, що це громадянська війна, а що це конфлікт двох пострадянських країн, як це сприймається на Заході. Ми маємо говорити, що це конфлікт двох цивілізацій, тобто це західна цивілізація і це Росія, яка фактично несе свої авторитаризм, тоталітаризм, тобто всі ці наслідки, всі ці цінності, які має Росія. І як на мене, саме цей конфлікт, такий варіант конфлікту, він може сприяти тому, що в Україні буде
Україні буде надаватися постійна підтримка з боку Заходу, в тому числі не лише з боку країн НАТО, а і з боку інших країн. Тобто, якщо ми демонструємо, що це конфлікт цивілізаційний, світ розуміє, що це частинка його конфлікту. Якщо ми демонструємо, що це просто конфлікт двох пострадянських країн, світ розуміє, що це не наші проблеми. Так, ми Україні допоможемо, тому що вона жертва, але це не в основному це краще, хай конфлікт цей затихне, територіальна цілісність нас не особливо турбує. А все же вот перспективы, какие-то годы вот для того, чтобы вступить все же в НАТО, сколько, на ваш взгляд, понадобится? Вот учитывая то, что нужно модернизировать армию, нужно учитывая то, что нужно вот до определенного дойти уровня как государства члена, сколько на это может понадобиться? Я думаю, що навіть фахівці з НАТО не дадуть на це відповіді, оскільки ще в 2008 році нам було надано перспективу фактично на ПДЧ, план дій щодо членства в НАТО, перспективи, тобто, що ми отримаємо його. Але до цього часу ми його не отримали, в тому числі і через величезні політичні проблеми всередині України. І я не говорю вже про війну на Сході, але величезні політичні проблеми, коли ми з Януковичем різко намагалися звернути не на західний вектор, а на східний вектор. Тобто всі ці проблеми призвели до того, що постійно оце навіть і ПДЧ, ну, ми можемо вже не орієнтуватися поки що на ПДЧ, хоча б на якусь там альтернативну співпрацю з НАТО. Постійно це все відкладається на невідомий термін. І на сьогоднішній момент говорити про те, що ми набудемо членства в НАТО до того, як вирішиться конфлікт на Сході, зарано. Але тим не менше, ми маємо для себе зрозуміти, що НАТО – це наш дороговказ. Це фактично ціль, до якої ми йдемо, тобто незважаючи навіть на те, що вступимо ми в НАТО чи не вступимо ми в НАТО, є перспектива в того, що ми перейдемо зовсім на інші стандарти, в тому числі в армії, в тому числі в політично-військовому управлінні країною. І це має визначати насамперед наш курс і нашу стратегію дій країни. И перейдем от внешней политики к внутренней, о том, что происходит на территории временно оккупированных Россией. Тем временем боевики на Донбассе, вопреки договоренностям о перемирии, усиленно оттачивают точность стрельбы из артиллерии. И вместо того, чтобы отвести оружие от линии разграничения, тайком перемещают его на новые позиции. Давайте послушаем, что об этом говорит темну пору доби приховано переміщується на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування. При цьому у залишених окопах противник розміщує несправну техніку, евакуацію якої намагатиметься видати за виконання домовленостей щодо її відведення. Для того, аби приховати ці махінації, російське командування обмежило допуск представників ЗМІ до лінії розмежування під виглядом загрози обстрілів підрозділами Об'єднаних сил. Темну пору доби приховано переміщується. Ну вот Максим Праута, советник Министерства обороны Украины, говорит о том, что вот, собственно, то, о чем предостерегали власть, о том, что по ту сторону как бы не совсем собираются идти на мирный план. И вот сейчас уже начинают поступать заявления, что оттачивают точность стрельбы и тому подобное. Насколько вот все же, на ваш взгляд, было вот оправданным начать сейчас именно разведение? Розведення військ, як ми розуміємо, це було швидше не військовим, а політичним завданням, точніше завданням для того, щоб розпочати цей процес у нормандському форматі. Більше якихось певних перспектив в цьому немає. Але, звичайно, це і є певним пілотним проєктом, який би показав чи продемонстрував світові про те, чи здатні ми, чи здатна Україна і здатні російські проксі з того боку розводити війська, і чи є якісь перспективи взагалі миру, як такого на Донбасі. Як ми бачимо, на сьогоднішній момент Росія продовжує зберігати тут ті тенденції, які були до цього, тобто вона продовжує накопичувати військову силу, і вона продовжує демонструвати силу, здатність того, що вони можуть перейти до якогось там військового наступу. Але ми маємо розглядати все, що відбувається на сьогоднішній момент на сході країни, в контексті саме політичного тиску на Україну, в контексті того, що Росія намагається військовим шляхом тиснути на Україну для того, щоб ми прийняли її політичні умови. Тобто фактично для того, щоб ми підписали капітуляцію, ми підписали договір, як би ми не назвали цей договір, тобто ми підписали цей договір на її умовах.
Відверто всі починають говорити про те, що цей договір має бути капітулятивний, тобто будь-яких інших договорів Росія на сьогоднішній момент не розглядає, і той компроміс, про який говорив пан президент, тобто десь посередині, для Росії це не той варіант, який вона може використовувати. Звичайно, ми маємо розуміти, що для того, щоб підтримати військовий дух серед бойовиків, Росія має проводити в тому числі навчання, бо армія, яка не воює, вона фактично відразу деморалізується. Ми повинні розуміти, хто перебуває в складі тієї армії, що це, якщо там на чолі стоять фактично російські військові, то головні бійці там все-таки набирають з місцевого населення, і для них військова діяльність не є професійною діяльністю, тобто фактично, якщо їх не сприяти тому, що вони будуть постійно перебувати в напрузі, постійно перебувати у військових зіткненнях, то вони можуть просто деморалізуватися і спрямовувати свій негатив, каналізувати свій негатив на місцеве населення і фактично стимулюючи місцеве населення до того, що негатив цей перекотиться і на політичне керівництво так званих республік. Ми повинні розуміти, що військовий тиск, військові загрози з боку України – це єдиний засіб для того, щоб стримувати тих людей, які на сьогоднішній момент довіряють, відверто довіряють окупаційній владі, для того, щоб їх стримувати від якихось повстань. Тому що ні в соціальному, ні в економічному плані ці республіки не є демонстрацією певної вітринної успішності для України. Вони фактично єдине, повторюся, що їх утримує як єдине ціле, штучне ціле, але утримує, це загроза військового тиску з України. І якщо цього військового тиску позбутися, фактично цього фактору позбутися, то можуть відбутися певні негативні для тієї влади процеси там, тобто в тому числі повстання, в тому числі і незадоволення, протести, які можуть призвести до того, що владу просто вимушено змінюють зсередини тієї країни, і проукраїнські настрої на тому боці, вони просто значно посиляться. Якщо не буде військового тиску, не буде цих військових штучних загроз, про які постійно Росія... Многие эксперты войны, в частности, отмечают, что это, наоборот, может сыграть в негатив для украинской стороны, так как армия за этот период может охладеть, может остыть. Вот когда солдат сидит в казарме, а не стоит на передовой, у него пыл спадает, и спадает желание сражаться. То есть вы сейчас описали сторону, что может там случиться, но это же то же самое может случиться по эту сторону. Да, але по цю сторону у нас, крім військових завдань, тобто крім того, що ми маємо звільнити території Донбасу і Криму, у нас є ще інші завдання, у нас є можливість продемонструвати свою значно більшу успішність, ніж успішність так званих ОРЛО і ОРДО. Тому економічно ми значно краще, соціально у нас значно кращий захист, і у нас є на що спертися, крім військових загроз з боку Російської Федерації. Тобто, на відміну від них, у нас є і інші цілі, у нас є і інші цінності, у нас є інші основи, на які спирається наша державність. Їхня псевдодержавність спирається виключно на загрози з боку України. А вот сейчас должно 9 декабря состояться встреча в нормандском формате, встреча, о которой очень много говорится, но, к сожалению, как многие эксперты отмечают, что результаты могут быть очень маленькими, так как, в принципе, Путин не будет идти ни на какие уступки вразрез интересам России. Зеленскому будет тяжело все-таки, скорее всего, пойти на какие-то значимые уступки, так как общественность очень внимательно за этой ситуацией следит. Все же, чего ждать от этой встречи? На какой общей ноте могут сойтись стороны переговора? Якщо ми побачимо передісторії цієї зустрічі з боку самих президентів, президента Росії, президента України, ми побачимо, що, по-перше, ми не бачимо в Зеленського якогось негативного ставлення до Росії, до якихось там ексцесів, які створює Росія за час його президентства. Тобто жодної різкої критики ми за цей час не почули. Більше того, якщо ми послухаємо, наприклад, Путіна нещодавно, який заявляв, який сказав, що Зеленський хороший хлопець, який там намагається вирішити проблему на сході своєї країни. Тобто і Путін, і Зеленський створюють психологічні передумови для того, щоб якісь домовленості там відбулися. Але
ми маємо, звичайно, розуміти, що в Путіна набагато більше, набагато стратегічніші цілі щодо цього. Тобто він значно мастодонтіше політик, ніж Зеленський. І можна очікувати, що цей позитивний фон, який він створить, він, звичайно, використає в свою сторону. Що стосується того, чого можна очікувати від зустрічі 9 грудня. На сьогоднішній момент, наскільки я чув від представників і Російської Федерації, України, нібито погоджено якесь комуніке, яке там буде підписано. Але ми розуміємо, що в будь-якому випадку якісь там додатки щодо цього можуть писатися на колінах, тим більше, що саме погоджено, остаточний текст нам не був виданий. Це фактично спостерігається та сама ситуація, як спостерігається ситуація з формулою Штайнмаєра. Спостерігалася, коли люди просто не розуміли, що це таке, і приписували їй занадто якісь там капітулятивні здібності, занадто капітулятивні спрямованості в цій формулі. І те саме відбувається в політиці, тобто в інформаційному просторі на сьогоднішній момент. Тобто відбудуться якісь вкиди, які будуть говорити, що там підпишеться ледь не капітуляція України, або взагалі там якийсь підпишеться договір, який не матиме ніяких не матиме для національних цілей ніякого відношення. Але ми маємо розуміти, що не відбудеться нічого такого особливого в зустрічі, ніяких остаточно точно не відбудеться підписання якогось там договору, що він все закриє, все це питання. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що і Путін, і Зеленський зустрічаються вперше, а і Путіну надзвичайно важливо, щоб ця перша зустріч, вона мала прогресивне якесь значення, оскільки на наступній зустрічі можна добити буде. Тому я думаю, що для першої зустрічі важливі позитивні цілі досягнуті. І цими позитивними цілями можуть стати цілі так звані гуманітарні. Тобто може відбутися обмін військовополоненими. А вот чего ждет от этой встречи сам Зеленский? Сейчас мы об этом тоже поговорим. Разведение войск в районе Петровского и Золотого было главным условием Кремля для встречи в нормандском формате. Она должна состояться, как я уже отмечал, 9 декабря в Париже. Чего ожидает от этой встречи сам президент Украины Владимир Зеленский? Предлагаю всем послушать. Про цю зустріч, вона важлива для мене, перш за все, важливо, щоб ми досягли конкретних термінів повернення всіх українських полонених. Друге питання – не фейкове припинення вогню, не фейкове хлібне перемир'я. Таке, знаєте, тимчасово. 2-3 дні було перемир'я, а потім почали щось там пострілювати, а потім щось серйозне вже було і втрачаємо людей. Тобто серйозне перемир'я, серйозне припинення вогню. Третє питання – це контроль над кордоном. И вот как отметил президент, тут из его заявления 3 важных направления, которые лично он ждет. Это первое, как отметил президент Владимир Зеленский, освобождение всех пленных. Второе – это прекращение огня, чтобы он действительно перестал, а не так на словах. Сегодня нет, а завтра опять стреляют. И третье, то, что, на чем он сделал акцент, это взятие границы под контроль. Так насколько можно ожидать, что ожидания президента, они реализуются на этой встрече? Ну, якщо ми порівняємо, наприклад, з його очікуваннями, які він озвучив на прес-марафоні на своєму, коли він заявив, що він буде порушувати на нормандській зустрічі питання Криму, в тому числі, то ми бачимо, що його вимоги вже починають трохи звужуватися. І з одного боку це може говорити про те, що він розуміє, що на нормандському форматі він не розширить ніяк на Крим, тобто він набуває все-таки якогось досвіду, і він розуміє, що дотиснути Росію в умовах російського величезного політичного військового тиску йому не вдасться. Це по-перше. А по-друге, що стосується конкретно заявлених ним вимог, то так. Можна очікувати обміну військовополонених, навіть можна очікувати в форматі, як він говорить, всіх на всіх. Ну це дуже такий буде оптимальний варіант, всіх на всіх. Чому можна так очікувати? Тому що Росії не важливі особистості. Росії не важливо, кого вони тримають і скільки там військовополонених України перебуває в ОРДО і чи перебуває в Російській Федерації. Вони можуть віддати всіх. Чому? Тому що завтра вони почнуть набирати новий склад, скажімо так, військовополонених, бо фактично вони контролюють і частину Донецької, частину Луганської області, і повністю вони контролюють Автономну Республіку Крим, де є ще люди не бояться, все-таки не бояться проявляти свої патріотичні погляди.
погляди. Ну, эту тему мы чуть позже продолжим, а сейчас перейдем к тому, что на станице Луганская, которая стала первым районом на Донбассе, где состоялось разведение войск, в начале июля сюда с рабочим визитом прибыл президент Владимир Зеленский и заявил, что хочет восстановить пешеходный мост, который был разрушен обстрелами боевиков еще в 2015 году. Переправу через Сиверский Донец начали отстраивать в сентябре, а уже 20 ноября мост торжественно открыли в присутствии главы государства. Весь путь от начала строительства и до открытия показали в офисе президента. Давайте посмотрим этот видеоролик. Смотрите, я сюда пришел. Вы хотите, это уже вы хорошо. Видите, я здесь. Я хочу. Хотите, я сейчас к ним приду и спрошу, давайте построим мост и будем Согласен, жить. да. Правильно? Мы же Украина, Луганск, правильно? Мы же Украина. Да. Ну, они скажут нет, естественно, вы же сами понимаете. С прошлого понедельника сюда хотел прислать людей, которые начнут строить мост. Мы хотим построить этот мост. Потому что для меня вы такой же украинец, такой же украинский человек, как вы, как я, мы одинаковые. Пусть они мне дадут строить. Можно мне дать? Конечно. Мы через 8 дней начнем строительство моста. И быстро его построим. Насправді дуже важливий сьогодні день. На самом деле, так ли важен отстроенный мост в станице Луганской стоимостью почти в 40 миллионов гривен? Спросим у мэра оккупированного города Александровка Николая Грекова. Он с нами на связи. Доброе утро, Николай, вы нас слышите? Да, доброе утро, телеканал, доброе утро, Украина. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас смотрели видеоролик, где президент изначально как обещал отстроить этот мост. Сейчас он закончен, люди по нему ходят. Украине этот мост обошелся в 40 миллионов гривен. Так ли он важен? Ну, вы знаете, удивительно другое, что ни президент, ни губернатор не смогли ответить, из какой части украинского бюджета были выделены эти деньги, и как негативно это сложилось и отложилось на бюджете Луганской области в частности и о социальных выплатах. Я не понимаю, почему у нас все люди пытаются рассказать, вернее, вот все окружение президента пытается нам рассказать, что нам важно строить мосты, вместо того, чтобы сказать, что нам важно на законодательном уровне урегулировать ситуацию и четко определить статус граждан на той территории, статус, что у нас война или линия размежевания, и каким образом все это должно происходить. Сколько сегодня в станице в каждом доме зарегистрировано так званых фейковых переселенцев, которые получают социальные выплаты из украинского бюджета. И еще перед этим вы обсуждали нормандский формат и обмен полоненными. Да, я не понимаю, почему президент Украины едет на нормандский формат и будет там обсуждать обмен пленными с ОРДЛО с Украиной. У нас Россия официально не участвует в войне, Украина об этом нигде не заявляет, что они официально оккупанты, у нас объявлена война. Я не понимаю, почему он будет обговаривать обмен полоненных всех на всех с людьми, которые не имеют. Это что, полоненные находятся в Российской Федерации? Так тогда Российская Федерация на всем мировом уровне должна признать себя агрессором. А у нас сегодня, к сожалению, вот эти мосты делаются для того, чтобы в ближайшее время Европейский Союз и мировое сообщество отказалось от санкций против Российской Федерации. И я считаю, что это недопустимо. Недопустимы действия Украины на вот такие вот обмены полоненными. Недопустимо действия Украины на строительство таких мостов. Недопустимо
еще много действий, и президент Украины сегодня несет полную ответственность и за кабинет министров в одном лице, и за Верховную Раду в одном лице. Поэтому я не вижу никаких сложностей взять и полностью пересмотреть законодавство Украины. Урегулировать питание местного самоврядування на оккупованной аннексованной территории, призупинить его. Урегулировать судопроизводство, судочинство на оккупованной аннексованной территории, я говорю о тех уголовных делах, которые остались там. Визначить статус людей. Подивитися і зробити, нам вже ж на 6-му році реєстр терористів, пособників терористів і зрадників. Я маю на увазі тих працівників місцевого самоврядування та органів державної влади, які залишились і працюють на колаборанта на Донеччині, Луганщині та в Криму. Призупинити заїзд з Криму і заборонити пересуватися людям, які винні українським банкам, і які отримають 2 зарплатні, 2 пенсії і мають 2 громадянства. Вже пора прийняти закон, який буде позбавляти громадян України українського громадянства за зраду держави. І це все президент Зеленський може зробити за тиждень, але чогось вони цього не роблять. Николай, скажите, пожалуйста, Николай, я вас перебью, скажите, пожалуйста, вот есть информация, что боевики по ту сторону Северского Донца хвалились уже на следующий день местным СМИ этим мостом, который открыл торжественно президент Украины. Даже есть информация, что стащили уже лавочку с остановки. Как бы вы это прокомментировали? Я не удивлюсь, если с той стороны этот мост торжественно открыл пасечник. Вы видите, что весь мост во флагах Луганской республики, Ордло, да? И таким образом мы еще дальше отделяемся и отдаляемся от Украины, делая такие действия. Поэтому я еще раз говорю, можно было бы эти 40 миллионов гривен направить на придбание житла для участников АТО с оккупованной аннексионной территории, а не так, как президент поехал и встретился с переселенцами. Вместо того, чтобы... Не вместо того, это хорошо, что он встретился с переселенцами, но, к сожалению, в течение 3 недель ни он, ни его представители с администрации президента не вышли к тем же переселенцам, которые воевали и которые жили под администрацией президента. Угу. А вот эти хвастания, вот насколько вот вы сам мэр оккупированного города Александровска, насколько вот сейчас информационная картина складывается вот в оккупированных территориях? То есть сейчас боевики преподносят, что это вот их победа. Насколько жители оккупированных территорий понимают, что это был своего рода добрый жест со стороны украинского государства в их адрес? Люди, которые проживают на оккупированной территории, большая ее часть смеется над Украиной, их все устраивает. Они зарегистрированы в Новоайдаре, в Старобельске, они получают пенсию там и здесь, ездят сюда спокойно за продуктами, и это им облегчило существование и еще больше дало возможности глумиться над Украиной. Угу. Спасибо большое. С нами был Николай Греков, мэр оккупированного города Александровска. И по этой же теме вот вопрос моста. То есть он заработал, обошелся Украине в 40 миллионов. Президент, я понимаю, скорее всего, хотел этим самым показать вот жителям, кто продолжает жить на территориях оккупированных, что вот мы о вас думаем, мы о вас помним. Но боевики все-таки вот все перекручивают на свой лад. Насколько вот эффективны подобного рода действия? Ну, я думаю, що мешканці окупованих територій вже давно звикли до тієї ситуації, що вони живуть в одному інформаційному полі, Україна живе в іншому інформаційному полі. І, як на мене, цей міст – це є одним з можливостей комунікації, тому що людям набагато простіше здійснювати ці переїзди з окупованих територій на бік України, на бік територій, які контролюються Україною, отримувати соціальні виплати і отримувати в тому числі і ту інформацію, яку подається на нашій території. Бо крім того, що побудований міст, ми маємо розуміти, що там ще побудовані дороги, яких уже там десятиліттями на Луганщині не було б такої якості доріг. Тому я думаю, що поступово влада перетворює Луганщину, частину окупованої території. Сподіваюся, що це тенденційно буде, що вона перетворить його в певну вітрину, тобто, що мешканці з того боку будуть приїжджати, розуміти, що вони приїжджають не лише в інший інформаційний простір, а вони приїжджають вже в іншу цивілізацію, на інший рівень цивілізації. Вони будуть розуміти, що
те, що говорять їм, і та ситуація, яка в них, це цілком є вплив Росії, цілком є окупаційна система, де Росія все-таки не виділяє тих коштів, які б могли б так чи інше на благоустройство. Да, на благоустройство, і що Росія не зацікавлена ні в Луганській області, ні в Донецькій області, і не зацікавлена в тих мешканцях, які проживають на цих територіях. На відміну, до речі, від України, яка будує їм мости і яка надає їм соціальну допомогу. Угу. Ну, об этом также говорилось, что подобная программа должна быть в Херсонской области, чтобы жители оккупированного Крыма, проезжающие через админграницы, попадая на территорию материковой Украины, видели разницу, но, к сожалению, пока... Безумовно, але хотілося б вірити, що те, що відбувається і на Луганщині, і те, що, про що ми говоримо про Херсонську область, що це буде все-таки тенденційно і програмно. З чим я можу погодитися з паном Греком, це те, що має існувати цілісна програма про відновлення територій, які постраждали від війни, і про відновлення якраз оцих прикордонних територій, які біля окупованих територій знаходяться, для того, щоб люди розуміли різницю, для того, щоб люди розуміли, що не лише інформаційно ми відрізняємося одне від одного, а й ми відрізняємося і рівнем досягнень своїх. І я гадаю, що колись ми все-таки до цього дойдемо, що будуть виділятися на це кошти. Угу. На ваш взгляд, вот для того, чтобы вернуть умы этих людей, которые 24 часа в сутки слушают российскую пропаганду, там вынужденно слушают, Зеленский объявлял еще в начале своей предвыборной кампании, что будет вести информационную войну. Вот многие сейчас считают, что по сути она не ведется, хотя должна была вестись, так как возвращение территорий без возвращения умов людей, живущих там, будет невозможно. На ваш взгляд, почему это не делается? Я б не сказав, що воно не робиться. Інформаційна війна ведеться. Єдине, що ми ще не маємо тих зусиль, тієї спроможності, яку має Російська Федерація. Тобто десь на рівні якихось громадянських організацій відбуваються якісь посили. Десь на рівні спецслужби відбувається боротьба в соцмережах, де вони намагаються зорієнтувати людей на український бік, на те, що українські цінності значно важливіші для цих людей. Але системного протистояння, тобто системного розуміння, що ми маємо зробити А, Б, В для цих територій, немає. І навіть в тій заяві Зеленського, який він зробив на початку своєї каденції, йшлося про один державний канал, який буде вести мовлення російською мовою. І тоді почали зразу говорити, що це фактично виправдання, легалізація російської мови в українському просторі. Але ні, ми маємо розуміти, що якщо ми говоримо про вплив на окуповані території, ми маємо розуміти, що це має бути декілька каналів. Тим більше, що він говорив про вплив і на Росію, як таку. Це має бути щонайменше 4 канали, бо це, по-перше, Російська Федерація, по-друге, люди, які проживають в Криму, тому що ті, що проживають на Російській Федерації в Криму, це зовсім різні інформаційні простори, зовсім різні інформаційні посили були. І, звичайно, це ОРЛО і ОРДО, тому що ми маємо, по-перше, роз'єднати їхній інформаційний простір і окупованої Луганщини, окупованої Донеччини, і ми маємо їм усім посилати різні посили, бо один і той же посил, він по-різному буде сприйматися, бо одна справа окупована Луганщина, інша справа Крим. У них зовсім різні проблеми, зовсім різний економічний стан, зовсім різний соціальний стан, і якщо ми будемо посилати їм однаковий сигнал, та чи інша сторона не буде сприймати. Більше того, я не розумію, чому цей канал має бути державним. Бо ми всі розуміємо, якщо в людей склалося негативне ставлення до України, а ми маємо стукатися до багатьох людей, ми маємо стукатися не лише до тих, хто підтримує Україну. Хто підтримує Україну, той знаходить можливості дивитися український канал. Ми маємо стукатися до нейтральних людей, і ми маємо стукатися до людей, які підтримують Російську Федерацію. Тобто ми маємо збивати їхнє прагнення підтримувати Росію, тобто розчаровувати їх у Росії, і поступово переорієнтовувати на Україну. Бо те, що відбувалося в Україні протягом останніх 6 років, спрямовано на окуповані території, це було просто намагання включити мовлення на ці території, українське мовлення. Але ми розуміємо, що якщо ми зараз включимо мовлення, це що ми ведемо в Україні на ті території, ми
фактично це буде протистояти. Тобто люди не зрозуміють цього, бо вони жили 6 років в іншому інформаційному просторі. В них інші інформаційні стратегії, вони по-іншому сприймаються. І включення цього мовлення, воно фактично може ще більше відштовхнути від України. Тому ми маємо не просто мовлення включати, а ми маємо особливе мовлення включати для цих територій. И перейдем к ситуации на админгранице с оккупированным Крымом. Ни дня без происшествий не происходит на админгранице с временно оккупированным Крымом. В прошлую пятницу поздно вечером неизвестные подожгли автомобиль на территории палаточного лагеря общественного формирования «Аскер» неподалеку от КПВ «Чонгар». Кто и, главное, почему такое совершил, спросим у представителя гражданской инициативы за освобождение Крыма Анатолия Величко. Он с нами на связи. Доброе утро. Добрый ранок. Анатолий, расскажите, пожалуйста, что произошло на админгранице? Подожгли машину, вот в интернете есть такая новость, машину «Аскера» гражданского формирования. Есть ли подозрение, кто это мог сделать? Ну, все почалося з того, що ми, як організація звільнення Криму, вступили, так би мовити, в конфлікт з місцевою організованою злочинним угрупуванням і приїхали на ЖД-вокзал, який знаходиться в Новоолексіївці, і попиталися, так би мовити, витягнути таксистів з їхнього ІГА. І, можна сказати, вступили в конфлікт, і почалося, я так зрозумів, у нас такі підозри, що ця злочинна організація і спалила нам автомобіль. Справа в тому, що тут зона така на адмінмежа, і тут ці таксисти, вони працюють в нелегальному полі і платять просто побори і дань цим бандюкам. Да. І взагалі в мене виникає таке питання, куди взагалі дивиться отут міліція, прокуратура, СБУ і так далі. Взагалі, чому існує це злочинне угрупування? Це злочинне бандитська ця шайка тут промишляє вже не перший десяток років, розумієте? Да, це донецьке таке угрупування, є підозри навіть, що вони будують таку нелегальну лінію зв'язку між окупованим Кримом і Донецьком. Розумієте? Перевозка різних вантажів, обмін інформацією і так далі. Це взагалі тут справа має бути контррозвідки, Служби безпеки України, а на це все закриваються очі і ніяких дій не робиться. І навіть більше того, я вам скажу, тут іде співпраця, так би мовити, органів влади разом з цими бандюками донецькими. А вот скажите, пожалуйста, вот хочу зачитать цитату Рустема Неметулаева, коллаборанта. «Недовольство из-за действия Аскера растет в Геническом районе. Немало людей, которых они своими действиями обидели. Я думаю, что это какие-то криминальные разборки. Дальше будет хуже», прокомментировал Рустем Неметулаев. Ну, тут Рустем Неметулаєв, справа в тому, що тут люди от в приватних розмовах, да, вони тут всі все знають, і вони давно, тут є такий місцевий авторитет Стас Макеївський, Губа. Тут люди просто, просяться, кажуть, хлопці, зробіть щось, поможіть якось, розженіть цю всю банду. Ну, а Рустем Неметулаєв, він гне свою лінію, дестабілізація цього регіону, їм тільки буде на руку, чим вони і займалися в 2014 році, запустивши сюди російські війська. А криміналітет тут був, є і був. Ми зробимо все, щоб його не було, але він тут, я скажу, є вже і вкорінився так, що дуже важко його буде звідси вибити. Спасибо большое за включение. Напомню, с нами на прямой связи был председатель гражданской инициативы за освобождение Крыма Анатолий Величко. И, Богдан, у нас остается буквально 1,5 минуты. Ваше мнение, вот мы видим, как пытаются дестабилизировать ситуацию на границе. Для чего это делается? Ну, як на мене, те, що вони на сьогоднішній момент говорять, тобто ми маємо розуміти, що будь-які
сфера діяльності людини, яка не урегульована законодавством, вона завжди приносить величезні прибутки, по-перше, а по-друге, вона має завжди кришування. Тобто ми маємо, по-перше, економічний бік цього питання. Ми з цієї ситуації зіштовхувалися і на Донбасі з контрабандою, і в Криму, коли нелегальні перевезення. Тобто, коли українські спецслужби не візьмуться під державний контроль, не під економічний контроль, а саме під державний контроль цю діяльність, то ми маємо до того часу будь-якого прогресу в цьому не відбудеться. Більше того, на превеликий жаль, всі ці події, якщо ми говоримо виключно про економічну діяльність, вони відбуваються, більшість цих подій, вони відбуваються на території України і однозначно вони будуть сприяти негативному ставленню з боку кримчан до України і будуть формулювати ту картинку, про яку ми перед цим з вами говорили, тобто ту негативну картинку України. І якщо не подолати, на жаль, ці тенденції, ми матимемо не лише економічні проблеми з цим, тобто з контрабандою, з контрабандними перевезеннями, з перевезеннями людей нелегальних, але й політичні проблеми з поверненням думок крымчан в Украину. Спасибо большое. С нами был заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. А через несколько минут в эфире АТР информационный выпуск «Заман» с Олесей Галыч. Так что не переключайтесь и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Все самые интересные моменты наших эфиров уже там. Оставайтесь с АТР. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi, lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa көтеріп attılar, şıplar. Bir yerde de toxtatsalar, barıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz, çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Yeterimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. Залізна завіса. Два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна. Конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradanım,
Аллахым, санда хусыз мин бар. Я Раббым, Кырымларга истеклерини бер, ютунда devletlerini. Senden gayrı yok kimsemiz. Vetan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Понеділок, 25 листопада, 2104-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Олеся Галич. Доброго ранку. На Східному фронті бойовики знову гатили із заборонених Мінськом мінометів. За минулу добу вони порушили так званий режим тиші 7 разів. Ворожі 82-гі міни розривалися на Приазов'ї, неподалік Водяного, а на Донецькому напрямку в районі Мар'їнки та Красногорівки не замовкали ворожі гранатомети та великокаліберні кулемети. Там же на Донеччині російські найманці били по українських опорниках бронебійно-запалювальними боєприпасами і наробили лиха цивільному населенню. Біля села Березове напередодні ввечері загорівся сухостій. Через рвучкий вітер вогонь швидко перекинувся на дачний масив. У результаті вщент згоріли 6 будинків. Гасили пожежу до пізньої ночі українські бійці. В Україні вшанували пам'ять жертв голодоморів минулого століття. Наша держава пережила їх 3. Наймасштабнішим був голод 1932-33 років. Тоді через злочинні дії радянської влади, яка створила штучний голод на території України, за різними даними загинуло від 4 до 8 мільйонів людей. 2006-го Верховна Рада визнала голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Її підтримали вже 15 держав-членів ООН та Ватикан. У суботу по всій Україні люди запалювали свічки у вікнах в пам'ять про загиблих. В усіх містах проходили пам'ятні заходи. Ці втрати співставні з нашими втратами у Другій світовій війні. Ми українці. І нам усе до снаги. Але є 2 речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути, не зможемо це пробачити. Вшановували жертв голодомору в усьому світі. Пам'ятні заходи відбулися у Канаді, США, країнах Балтії та багатьох інших. У Стамбулі пройшла акція «Запали свічку». У ній взяли участь лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв з дружиною, голова Меджлісу Рефат Чубаров та віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Іслямов. Пам'ять жертв геноциду вшанували хвилиною мовчання. Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації РФ, представленої президенту Туреччини, депутатів Державної думи, незаконно обраних на тимчасово окупованій РФ українській території, інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму. Поминальні заходи пройшли і в Чехії. У Празі відбулася акція «Запали свічку». Вшанувати пам'ять вбитих голодом українців прийшли сотні людей. Подробиці далі у сюжеті.
Страчені голодом, невідомий геноцид українців. Виставка, де представлені моторошні світлини Голодомору, організували на центральній Вацлавській площі Праги. Вже останні роки разом з посольством України в Чеській Республіці робимо невеличку виставу, яка є в англійській і чеській версії, щоб люди ознайомилися, що власне відбувалося в нас в Україні в 30-х роках. Яка біда прийшла на нашу землю. Потрібно не лише згадувати, а користуватися тією можливістю, що ми є за кордоном. Ми можемо, скажімо так, піднімати це питання, ми можемо змушувати інші країни визнавати це геноцидом українського народу. На акцію у Празі прийшли представники української громади та небайдужі містяни. На заході нагадали, що за масштабністю застосування голод 1932-33 років в Україні виявився найжахливішою зброєю масового знищення, яку використав тоталітарний радянський режим. Це було, так сказати, винищення українського народу. Це трагедія для українського народу, а для комуністів і для Радянського Союзу це було знищення українців. Учасники акції запалили лампадки. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв трагедії, що забрала мільйони життів українців. Після цього відслужили панахиду за загиблими. Жертва Голодомору в році 1932-33 і учинив вічною пам'ять. Посол України у Чехії зазначив, що мета міжнародних акцій з вшанування жертв Голодомору, аби якнайбільше людей в світі дізналися про геноцид, який влаштував уряд СРСР, щоб винищити етнічних українців. Нині українське посольство веде роботу з політичними партіями та з Палатою депутатів парламенту Чеської Республіки, аби офіційна Прага теж визнала Голодомор геноцидом українського народу. Чехія, на жаль, поки що не належить до тих країн, тих 17 країн, які визнали Голодомор геноцидом. Так, у 2007 році Чеська Республіка, парламент Чеської Республіки визнав Голодомор злочином проти українського народу і засудив його. Але не було там слова геноцид. І останні роки ми проводимо роботу з депутатським корпусом як в Палаті депутатів, так і в Сенаті для того, щоб це рішення відбулося. На завершення жалобного заходу українці у Празі хором заспівали гімн. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний з Праги для Заман АТР. Дуа в будинку Веджия Кашка. Цими вихідними виповнилося рівно 2 роки з дня трагічної загибелі ветерана національного руху кримських татар. На молебені з нагоди сумної річниці та установки надмогильного каменя зібралися не лише рідні та близькі, але й активісти національного руху. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. На дуа прийшли і нещодавно звільнені з-під домашнього арешту Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казім Аметов та Руслан Трубач. Саме вони останніми бачили Веджия Кашка живою, коли їх 23 листопада 2017 року затримували російські силовики. Під час арешту, за словами свідків, ФСБівці надягли кайданки і на 82-річну Веджия Кашка і навіть вдарили її прикладом автомата. Жінці стало зле і вона померла у кареті швидкої по дорозі в лікарню. Веджия Кашка все своє життя присвятила боротьбі за право кримських татар жити на своїй землі в Криму. Саму її тричі виганяли з батьківщини. Вперше під час депортації 1944 року, потім були 2 невдалі спроби повернутися до Криму у 60-х роках. Жінку щоразу депортували через відсутність прописки. Потрапити і залишитися нарешті вдома на рідному півострові Веджия Кашка вдалося лише у 74-му році. А з початку російської окупації Криму їй, попри похилий вік, довелося знову розпочинати боротьбу за свій дім і свій народ. Зараз наші хлопці у в'язниці. Ця держава почала гратися зі зброєю, погрожуючи нашому народу. І ми не знаємо, що вона ще може утнути. Тому я вирішила провести молебень, аби наших хлопців звільнили якомога швидше.
Помста за боротьбу. Невідомі підпалили автівку на базі громадського формування «Аскер». Подія сталася неподалік КПВВ «Чонгар» в ніч проти суботи. Невідомі кинули запальну суміш, авто згоріло вщент. За фактом події поліція порушила кримінальну справу. Головні підозрювані – генічеський бандформування, які пов'язані зі зрадником України Сейтумером Німетулаєвим. Это противодействие криминалу нашим действиям в Новоалексеевке. То есть примерно 4 дня назад мы предприняли шаги, чтобы убрать налог, который наложен на таксистов криминалом, ну рэкет, проще говоря. И мы рассматриваем поджог нашего автомобиля как ответка со стороны криминала. Урочисте відкриття Асоціації кримсько-татарських підприємців Туреччини, України та Румунії «Турксіт» відбулося у Стамбулі цими вихідними. Її метою є розвиток співпраці між бізнесменами. Асоціація розпочала свою роботу 1 жовтня, вже відкрила представництво у Києві. На урочисту презентацію до Стамбула приїхали лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу Рефат Чубаров. Учасники говорили про роль бізнесу у деокупації Криму та об'єднання зусиль заради цієї мети. У майбутньому планується відкриття представництв «Турксіт» в Литві, Латвії та Польщі. Якщо немає грошей, відповідно немає сил. Наскільки сильною буде наша економіка, настільки сильною буде і наша боротьба. Для того, щоб підтримати народ, нам потрібно бути сильними. Якщо ми будемо сильними, так само впливовим буде наш меджліс. Всі наші думки про Крим. Сподіваюсь, ми скоро повернемося в Крим, і всі наші інвестиції будуть направлені в Крим. Сьогодні ми є свідками і учасниками офіційного започаткування діяльності Українсько-турецького, румунського, кримсько-татарської асоціації бізнесу. Це надзвичайно важливо, тому що ця асоціація, вона представляє бізнес. Бізнес, який має зараз затребуваність організовувати саме в такі структури, неурядові. Це означає, що відкриваються нові перспективи взаємного проникнення на ринки, взаємної співпраці, взаємного поглиблення цієї економічної взаємодії. На цьому у мене все. За кілька хвилин з вами у цій студії Сейтумер Сейтумеров. Більше актуальних новин шукайте на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірі на нашій YouTube-сторінці. І не забувайте підписуватись. Гарних вам новин, залишайтеся з нами. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi, lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşların fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktüel, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Bitermizin obaları, ilk büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrenebiliriz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. Залізна завіса. Два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда.
Ваганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрап, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымче ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Салям алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР продолжается. И гость этого часа – эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. Доброе утро, Владимир. Доброго здоровья. Салям алейкум. И начнем с того, что уехали ни с чем. Это миссия Международного валютного фонда, которая в минувшую пятницу официально заявила о завершении работы в Украине. Ее руководитель Рон Ван Роден отметил прогресс нашей страны в реформировании сектора экономики. Однако договориться о предоставлении Украине кредита на 3 года в размере 5 миллиардов долларов так и не удалось. В ряде СМИ появились информации о том, почему, что этой причиной стал олигарх Игорь Коломойский, а точнее его твердое намерение вернуть себе Приватбанк. В кабинете министров нашли иное объяснение. Давайте послушаем, что об этом думает министр финансов Оксана Маркова. Колеги з МВФ завершили роботу в Києві і опублікували заяву по завершенню місії. Мінфін підтверджує досягнутий значний прогрес і узгодження дуже багатьох параметрів майбутньої програми. Ті, хто регулярно читає заяви, помітили, що в ній немає фрази «після але». Зради немає. Активно просуваємося до узгодження програми. И первый мой вопрос, Владимир, о чем символизирует уход МВФ, миссия МВФ из Украины? Это уже, подчеркну, что не первый раз.
Я думаю, что на самом деле могут быть проблемы с параметрами государственного бюджета на следующий год. То есть я так понимаю, что бюджет принят. Мы должны вспомнить, как его быстро, ударными темпами по случаю прибытия миссии МВФ в Украину приняли. Но для того, чтобы сделать выводы, нужно все это изучить, проанализировать, на это нужно время. Плюс я думаю, что есть еще какие-то нюансы, возможно, связанные с рынком земли. Будет он, не будет окончательно, да, в первом чтении принят закон. Ну и так, я согласен, что фактор Приватбанка и позиция Коломойского по этому вопросу, они выглядят как некоторый раздражитель в данной ситуации. Стоит вспомнить недавнее, буквально вчера-позавчера, заявление Игоря Коломойского о том, что он обязательно вернет себе Приватбанк. И вот я думаю, что это было. Это вот чисто для того, чтобы подразнить всех, и МВФ, и западных партнеров, которые настаивали на национализации Приватбанка, и нашу украинскую власть. Или на самом деле Коломойский чувствует уверенность, поскольку видит правовые основания для того, чтобы вернуть. То есть, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, со стороны МВФ, почему для МВФ это раздражитель? То есть, получается, что есть определенные реалистические сценарии, предполагающие возвращение банка Коломойскому. А если такие сценарии существуют, то с чем они связаны? С тем, что все-таки национализация, она на очень хлипком правовом основании была проведена, поэтому это можно оспорить в правовом режиме. Или же действительно могут быть какие-то нюансы, связанные с нынешней украинской властью. Мы прекрасно понимаем, что несовершенство украинского законодательства плюс несовершенство судов, а вернее то, что судьи многие держат нос по ветру, мягко говоря, могут быть основанием для того, чтобы считать сценарий возвращения Приватбанка Коломойскому довольно реалистичным. Поэтому я думаю, что заявление это заявлениями со стороны президента Зеленского, что Коломойский банк не получит обратно, но вместе с тем все-таки ждут еще каких-то заявлений, либо решений, которые можно будет рассматривать в качестве твердых гарантий того, что процесс национализации Приватбанка необратим. А вот все же вот та аргументация, которая сейчас ходит на слуху, что причина уезда все-таки вот желание Коломойского вернуть себе обратно Приватбанк, это ли все-таки, на ваш взгляд, основная причина? Либо все-таки вот несбалансированность бюджета, какие-то непонимания перспектив Украины в ее курсе развития, либо это все же? Мне сложно сказать, что там может быть основным фактором, но если реально вот посмотреть на даже на то заявление, которое было сделано, то есть прогресс немалый. На самом-то деле, да. Можно, я обычно критикую власть за кадровую политику, низкий уровень компетентности, за манипуляции с правом, как это было в случае, когда Богдана назначили руководителем офиса вместо администрации, то есть вывеску на учреждении поменяли. Это манипуляции с законом. Но то, что касается позитивных моментов, важных для МВФ и для западных партнеров, это все-таки Высший антикоррупционный суд наконец-то начал работать. Были приняты законы, касающиеся реформирования судебной системы, это плюс. Есть подвижка по рынку земли, хоть там много замечаний критических и угроз в этом законе, тем не менее подвижка есть. Запуск Государственного бюро расследований. То есть мы видим по спектру важных маркеров, важных для МВФ, что вот прогресс присутствует. Достаточен ли прогресс по макроэкономическим вот показателям балансировки всего этого? Действительно, возможно, они не до конца доверяют тем экономическим расчетам и программам, которые представляет правительство. А такое может быть, потому что в каком-то смысле это, знаете, отчасти фантазии,
поверхностные фантазии без глубокого понимания макроэкономики. И это же мы сейчас спросим у инвестиционного банкира Сергея Фурса. Сергей, доброе утро, вы нас слышите? Да, доброе утро. Как мы уже начали обсуждать эту тему, тема того, что миссия МВФ уходит из Украины, на ваш взгляд, все-таки почему МВФ решила прекратить сотрудничество с Украиной, и это уже второй раз? МВФ не решила прекратить сотрудничество с Украиной. Этого нет. Просто миссия, которая была в Киеве второй раз подряд, уехала просто так, без достижения договоренности о новой программе. Позитивным результатом переговоров пребывания миссии в Киеве этих 2 недель было заключение ставки в гривен. Оно было не заключено. И это действительно говорит о том, что есть проблемы в отношениях с МВФ и есть угроза как для будущей программы, так и в принципе для макроэкономической стабильности Украины, потому что без МВФ это недостижимо. Но говорить о том, что МВФ ушел из Украины, хлопнув дверью, такого нет, такого не случилось. А то, что вот миссия прекратила свою деятельность, это вот сейчас связывают с тем, что Коломойский заявлял о том, что собирается вернуть Приватбанк. Так ли это на самом деле? Снова, чтобы быть точным, миссия не прекратила свою деятельность. Миссия приезжала на 2 недели. Миссия должна была уехать. То есть она никуда внезапно не смогли договориться о предоставлении... Да, они не смогли договориться, и проблема действительно в Коломойском. Потому что еще в первый раз, когда миссия уезжала, они сказали, что есть 2 красные линии. Первая красная линия – это любые компромиссы с Коломойским. Вторая красная линия – это независимость Центрального банка. И у украинской власти было, собственно говоря, домашнее задание доказать, что судьба украинской экономики это не важнее, чем судьба Игоря Валерьевича. Но, как, судя по всему, судя по тому, что миссия уехала ни с чем, доказать не смогли. И, видимо, КВФ не увидела уверенности в офисе президента в том, что они будут бороться с Коломойским, да, ради там украинской экономики. К сожалению, да, этого не случилось, и теперь у нас есть такая первая дата, 19 декабря, когда состоится апелляционный суд по Приватбанку, и там мы можем увидеть, насколько же сильно украинская власть не готова бороться с Коломойским. А каковы вообще перспективы того, что Приватбанк может вернуться обратно к Коломойскому? Ну, смотрите, законных перспектив нет, да, но мы знаем, что украинская судебная система способна сделать все, что угодно, а Коломойский очень хорошо способен управлять украинской судебной системой, и отдельными судьями так точно. Поэтому, ну вот, собственно говоря, исходя из того, что есть риски, что либо будет достижен какой-то компромисс и присуждены какие-то выплаты, либо что Коломойский каким-то образом вернет себе контроль над Приватбанком, что он пытается делать постоянно, мы видим давление и протестами, и судебные давления и так далее. Видя такие риски, МВФ не готов на данном этапе продолжать сотрудничество. Они ждут, чтобы Украина убедила их, что такого не случится. И последний вопрос, Сергей. Вот больше всех, наверное, население волнует то, что Украина не получит 5 миллиардов, вот, которые хотела на 3 года. Как это все может отразиться на курсе доллара? Стоит ли ожидать то, что доллар подскочит? Смотрите, еще нет, мы не можем говорить, что Украина не получит там 5 миллиардов или сколько угодно миллиардов и новую программу. Переговоры продолжаются. Украинская власть еще может сделать домашнюю работу и сделать все, чтобы программа состоялась. Потому что действительно для нас наличие этой программы очень важно. И действительно, ну, тут вопрос не курса доллара, это вопрос курса гривны. С долларом-то будет все в порядке. А вот стабильная, сильная гривна и экономический рост, который мы наблюдаем, в том числе с постоянным ростом доходов, он все базируется на программе с МВФ. И отсутствие программы с МВФ в следующем году, да, начиная с марта месяца, будет прямиком вести Украину в сторону дефолта. А это будет означать полет всей экономики, в том числе и полет курса гривны. Спасибо большое. С нами был на прямой связи инвестиционный банкир Сергей Фурса. И, Владимир, вернемся к вам. Да. На самом деле, вот если говорить о том, почему МВФ не видит надежных гарантий, я думаю, что причина здесь как раз в людях, которые находятся во власти. Когда вот подводили итоги 6 месяцев президентства Владимира Зеленского, я четко обозначил, что на самом деле есть 3 больших ошибки за эти полгода у президента Зеленского. Одна из них – это досрочные выборы Верховной Рады, которые полузаконные, потому что Конституционный суд в итоге не смог доказать
аргументировать ни наличие коалиции, ни отсутствие. Второй важный момент – это то, что руководителем команды президента Зеленского назначен Андрей Богдан, а он ассоциируется с Коломойским. И третья ошибка – это то, как назначили Богдана руководить канцелярией президента. Манипуляция с законом, вопиющая, настолько вопиющая. Я же говорю, вывеску просто поменяли. Если законом запрещено этому человеку занимать должности, значит переименовали учреждение. Поэтому это родовое пятно президентства Зеленского. И вот представляете, с точки зрения восприятия всего этого, да, что бы ни говорил президент Зеленский, говорит, Коломойский не получит Приватбанк. Но при этом мы видим, что человек, который обслуживал Коломойского, манипулировал законами в пользу Коломойского, законодательством, руководит офисом президента, назначен он путем вопиющей манипуляции с духом закона. И, кроме того, этот человек во многом определяет политику президента Зеленского. И все рассказы о том, что он больше не с Коломойским, это не воспринимается. И еще важный момент, что кроме Богдана, на самом деле есть еще люди, которые выглядят как те, кто реализует именно интересы Коломойского. Взять тот же Гетманцев, который занимается налоговым кодексом. Он, по сути дела, повторяет иногда те же вещи, которые озвучивает Коломойский. И тут, я думаю, вот эти кадровые моменты, по крайней мере, пока что не говоря Гетманцеву о Богдане, вот я думаю, что маркером может оказаться реальным, что Богдан перестанет занимать сколь-нибудь ведущие должности в пирамиде власти президента Зеленского, и тогда это может быть хоть каким-то таким признаком того, что президент Зеленский действительно дистанцировался от Коломойского, и это важный символический шаг с его стороны. И поговорим о Крыме. В своем интервью изданию «Укринформ» начальник генерального штаба Руслан Хомчак рассказал, какие он видит пути возвращения оккупированного Россией украинского полуострова. Это будет возможно лишь при условии международной солидарности. Давайте послушаем, для чего, по мнению Руслана Хомчака, России на самом деле нужен был Крим. Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян. Він розглядається як російська база, потужна, яка повинна кошмарити всю Європу і Північну Африку. І має дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі. Я не помилився, саме в Середземному морі. Вот такое мнение Руслана Хомчака по поводу того, зачем Россия аннексировала Крым. Это непотопляемый, большой непотопляемый авианосец Российской Федерации, как раз ориентированный на Ближний Восток, Северную Африку, то есть на Средиземноморский регион, ну и отчасти на Атлантику. Там у них Балтика есть, на Северную Атлантику. В общем-то, поэтому, да, абсолютно согласен. В каком-то смысле вот это большая военная база, непотопляемый авианосец, это главный смысл контроля России над Крымским полуостровом. Так было с тех времен, когда Российская империя покорила Крым, аннексировала, да, захватила Крым. Да, вот, уничтожив, ликвидировав Крымское ханство. Собственно говоря, вот это и было в том числе сделано для того, что Крым имеет в определенном смысле стратегическое положение в Черноморском регионе, с точки зрения тогда борьбы с Османской империей за выход в Средиземное море. То есть смыслы были тогда такие, и сейчас смыслы чуть-чуть изменились. Сейчас нет борьбы с Турцией у России, чуть не сказал Российской империи, у Российской Федерации, да. Но тем не менее, для реализации военно-политического присутствия в Средиземноморском регионе Крым действительно непотопляемый авианосец. Кроме того, это в определенном смысле усиление влияния на Южную Европу, на Балканы. Ну и действительно вряд ли стоит ожидать, что там чисто из-за отдыха россиян вот это все естественно. приняли. Просто вот во всей этой истории как должны реагировать страны Евросоюза, как это, ну, их воды получается, как должны реагировать страны НАТО, так как Турция, Румыния – это страны-члены НАТО.
Вы понимаете, сейчас сложились те обстоятельства, когда война между НАТО и Россией невозможна. Между Турцией и Россией невозможно. Мир настолько изменился, и все те, кто разгоняют историю о том, что вот из-за Украины, из-за Крыма, вот если Украина будет вступать в НАТО, вот последняя такая фантазия была, что если Украина попробует вступить в НАТО, значит, возможна война между НАТО и Россией. Нет, это страшилки, это мифы, сказки. Поэтому ничего другого сейчас не остается, как, во-первых, сдерживать Россию от дальнейшей военно-политической экспансии в регионе, но другими методами, не в том смысле, что военное противостояние. Да, усиление военного присутствия НАТО в регионе произойдет. Кроме того, другие факторы оказываются более важными. Это реформы в Украине, и все-таки время будет работать против Российской Федерации в данном вопросе. То есть пока такое что, ощущение, что работает только на него. Пока что да, получается, что только на Россию пока работает время, да, пока что время работает против Украины, но тем не менее, ничто не вечно в этом мире. На самом деле, вот если посмотреть на российскую внешнюю политику, Россия увязла. То есть вот это вот пробуксовки, они все более становятся очевидными. Россия увязла в Сирии. Сирия — это как мини-Афганистан. 3 года назад это было победное шествие России по Ближнему Востоку. Но с течением времени, то есть по мере того, как мы видим, что до урегулирования на самом деле еще очень долго, вроде бы ИГИЛ уже нету и так далее, но вот эта пробуксовка. Турция усилилась, она уже выросла за пределы, то есть вроде бы дружила с Россией, в чем-то была оппонентом, вдруг даже покаялась, извинилась за сбитие этого российского самолета. Но что мы видим? Вес Турции в регионе, в ближневосточных делах усиливается, и зависимость от Турции. И вот эта вязкость. Россия увязла в своей внешней политике и касательно Украины. Поэтому рано или поздно эта вязкость, она будет работать против России. Кстати, вот если говорить о том, что они типа получили ОРДЛО, сегодня там очередная новость, что вот если Украина не пойдет на уступки по поводу особого статуса, значит они проведут референдум. На самом деле, все дальше все более очевидным становится, что получив Крым во временное пользование и получив ОРДЛО во временное пользование, Россия проиграла гораздо больше всю Украину. Еще очень много чего хотелось бы обсудить. Перейдем к следующей новости, к делам в парламенте. Парламент 9-го созыва еще и 3 месяцев не отработав, уже рискует закончить свою каденцию раньше срока. Нескончаемые скандалы в президентской фракции «Слуга народа», то с Богданом Яременко, то обвинение во взяточничестве, то проверка на детекторе лжи в прямом эфире Александра Дубинского и Давида Арахамии, то громкое исключение из фракции Анны Скороход и, наконец, скандал с судимостью Романа Иванисова дали повод президенту Зеленскому думать о распуске Верховной Рады. Об этом намекнул детям во время международного форума сам президент. Давайте послушаем. Something fresh. Щось нове, щось дуже цікаво. Те заради, як я вже сказав, заради чого хочеться жити. Тому, будь ласка, Даша, підтягуйте таких, як ви, до Верховної Ради. Нікому не говоріть, але вже пора міняти і цих. Так все же, пора или нет менять нынешний состав парламента, спросим у народного депутата от Европейской солидарности Софии Фединой. Доброе утро, София, вы нас слышите? Доброго ранку, чую добре. Скажите, пожалуйста, відповісти на ваше запитання. Скажите, пожалуйста, вот уже начинает звучать из уст президента слова, что уже пора их менять. На самом ли деле это так и насколько серьезно можно расценивать подобного рода высказывания президента Зеленского? Ну, наскільки я спілкуюся з колегами, то в їхньому середовищі «Слуг народу» неодноразово лунало, що вони очікують абсолютно свідомо, що в районі вересня буде розпущено парламент і будуть оголошені нові вибори. Не знаю, наскільки це офіційно думає президент, але от в середовищі такі думки звучать. Але, знаєте, в кожному питанні і в кожній заяві треба зразу думати, а кому це вигідно і хто з цього буде мати найбільші дивіденди.
Давайте ми з вами так само подумаємо над цією ситуацією. Якщо, не дай Бог, до кінця року буде прийнято закон про особливий статус ОРДЛО, про що нам постійно подалюють інформацію, то є велика ймовірність, що на місцевих виборах так само будуть вже там балотуватися місцеві люди і будуть терористи, по суті, легітимізовані через ці вибори. Ми ще не знаємо остаточно, коли будуть місцеві вибори. Але якщо вони відбудуться раніше вересня, тоді на вересень місяць є абсолютно велика можливість, що після розпуску парламенту мешканці так званого Донбасу, які перед цим не мали можливості голосувати, отримають право на голосування. А тоді подивіться, що відбувається. Слуги народу, якщо парламент розпустять, вони вже не наберуть такої максимальної кількості голосів. Так званий правий фланг національно-патріотичних партій теж ще не набере, скажімо так, великої кількості голосів. А хто може набрати? А от якраз будуть набирати ті, хто активно працював на території як суміжних з ОРДЛО. А це ми бачимо не зовсім або і зовсім не державні сили, які мають величезний пієтет до співпраці з Путіном, переважно через свої власні персональні якісь там бізнесові справи. І не дай Бог може виявитися, що в вересні, якщо будуть проголошені нові вибори, ми можемо отримати велику частку майбутніх депутатів, які представляють антидержавницькі і антиукраїнські сили. Оця от лінія збудована, і тоді ми бачимо, кому що і як вигідно. І це виглядає трагічно. И не можем обойти стороной то, что вот вы вместе с волонтером Марусей Звероби в эфире на Facebook рассуждали, как мог бы погибнуть на передовой Зеленский. СБУ собиралась разобраться, были ли там угрозы президента. Насколько вот сейчас это дело, то есть обращались ли к вам силовики с просьбой дать какие-то пояснения, завели ли дело вот по этой ситуации, что можете нам рассказать? Перше, є відкрита справа по факту даного конкретного відео, але друге, ви давайте не перекручуйте і не ретранслюйте меседж всяких псевдоблогерів і московської пропаганди. Ніхто не роздумував, зокрема з мого боку, як може чи не може загинути президент. В даному випадку йшлося про те, що на передовій є небезпека, на передовій є люди, в яких нерви на грані, і якщо себе не вести достойно, то можуть бути трагічні наслідки. І якщо би президент себе вів достатньо коректно з захисниками України, то б взагалі того відео, напевно, би і не було. А щодо розвитку ситуації, я скажу так, оскільки ми маємо ручних людей на поводку, як нам вже було сказано, то всяке може бути розвиватися. В будь-якій демократичній державі це є позиція людини і це є право на свою власну думку. Правда, на жаль, одним із наслідків цього відео, це називається «почули через невстиди», як це кажуть, є зараз спроби зарегулювати, контролювати і цензурувати YouTube, Telegram, є спроби блогерів оформити, принаймні такі заявки, щоб блогерів тепер оформляли як ФОПів, і в будь-якому випадку так виглядає, що безчинствами, хабарництвом, замовлянням невідомо кого в парламенті займатися можна, але от мати свою думку і її висловлювати скоро в нашій державі не можна буде. Ни в коем случае, смотрите, я хотел бы подчеркнуть, что мы не занимаем какую-то позицию в этом вопросе, мы лишь хотели уточнить, как развивается данная ситуация. Пропаганди, тому прошу бути більш коректними і більш журналістськими. Дякуємо. С нами на прямой связи была депутат от Европейской солидарности София Федина. Мы же продолжаем. Как вы оцениваете вот высказывание Зеленского о распуске парламента? Он уже не первый раз говорит о том, что он, если что, то может распустить парламент. Он как-то сказал, что ему понравилось это делать. Когда это может случиться, вот те истории, все те скандалы, которые вы перечислили, это маленькие капельки, которые кап, эту чашу, да, когда будет полнота, а когда будет полнота. И вопрос не в этих даже скандалах, а в том, когда эти все скандалы и какие-то другие действия большинства подконтрольного президенту, иногда я говорю марионеточного, потому что во многом так иногда складывается и правительство такого же, вот когда в целом их действия составят критическую массу негатива для имиджа, для рейтинга самого президента, тогда президент распрощается со всеми ими легко и непринужденно, да, легким движением руки, росчерком пера. Поэтому по срокам
Да, могут быть досрочные выборы на осень следующего года, одновременно с местными выборами. Вместе с тем я не вижу оснований говорить о пророссийском реванше, потому что после событий 2014 года, аннексии Крыма и особенно войны на Донбассе, Украина стала антироссийской. Русскоязычная Украина стала антироссийской, поэтому не стоит преувеличивать возможности вечно оппозиционной платформы. У них нету, вопреки даже вот их пропагандистским каким-то усилиям, иногда вот на грани фола, да? Почему? Потому что ниша электоральная, она очень маленькая, и что бы они ни делали, с помощью большого количества СМИ и очень оригинальных идей, им эту нишу увеличить не удается, потому что она физически достигла своих пределов. Поэтому пророссийского реванша в Украине не будет однозначно. Ну и я сомневаюсь, что по крайней мере, сомневаюсь, что ОРДЛО будут голосовать на тех парламентских выборах, которые в досрочных, вероятных досрочных парламентских выборах, которые могут пройти осенью или летом следующего года. И перейдем к ситуации с кораблями. Ровно год назад в этот день российские спецслужбы в нейтральных водах Черного моря захватили украинские бронекатеры «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». 24 наших моряка, почти 9 месяцев их удерживали в московском СИЗО Лефортово, и лишь 7 сентября ребят удалось вернуть домой во время обмена пленными между Россией и Украиной. Захваченные корабли Кремль согласился вернуть лишь на прошлой неделе. Хоть Международный трибунал по морскому праву обязал это сделать еще в мае. Наши корабли зашли в порт Очаково, это Николаевская область, в прошлый четверг, и состояние, в котором Россия их вернула, ужаснуло командование морского флота. Россияне сняли все оборудование, навигационные приборы, унитазы и даже нижнее белье. Известный российский журналист Александр Невзоров высмеял Кремль за разграбленные и угробленные украинские корабли. Давайте послушаем его. В ближайшее время унитазы, вероятно, появятся в оружейной палате Кремля. В мерцающем свете музейных огней, обвитые победными лентами и украшенные лавром. И это правильно. Большой трофей Великой войны и должен быть представлен сдержанно, но достойно. Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юноармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на большом ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножию мавзолея. Ну вот мы послушали эту новость, и с нами сейчас на прямой связи адвокат Николай Полозов, который занимался делом возвращения украинских моряков и кораблей. Николай, доброе утро, вы нас слышите? Да, здравствуйте. Николай, вот сегодня ровно год, как были захвачены украинские корабли вместе с военнослужащими. Все они, к счастью, уже вернулись. Военнослужащие 7 сентября, а корабли на прошлой неделе. И несмотря на все это, Россия продолжает это дело, так называемое, по нарушению ее территориальных вод. Перспективы его развития. Ну, что касается этого дела, то как раз сегодня, в годовщину этих событий, становится очевидно, что, скажем так, те задачи, которые перед собой ставила российская власть, прежде всего пропагандистские задачи, амбициозные задачи, показать, кто хозяин в Керченском проливе, кто хозяин в Азовском и Черном море, фактически закончилось полным фиаско. Потому что и моряков, и корабли пришлось вернуть, прежде всего из-за того, что существуют международные институты, прежде всего из-за того, что от них отмахнуться России просто так не удалось. И закончила для российских властей это совершенно позорными обвинениями в краже нижнего белья и унитазов с этих захваченных кораблей. И так, в принципе, в России все. Но если серьезно, то перспектива этого дела зависит, в принципе, если мы говорим о российском деле development, от политической воли Кремля.
сих пор есть желание утверждать, что действительно была какая-то провокация, и хотят закрепить эту позицию, то, скорее всего, после окончания всех процедур предварительного расследования, в том числе ознакомления с материалами дела, они направят эти материалы в суд. Но, на мой взгляд, учитывая перспективы рассмотрения большого дела о нарушении иммунитета украинских военных судов в арбитраже Международного трибунала ООН по морскому праву, конечно, наиболее разумным действием со стороны российских властей было бы полное прекращение этого дела и уже начало подготовки денежных средств для компенсации Украины за нарушение Конвенции по морскому праву, которые, безусловно, были допущены ровно год назад. Николай, скажите, пожалуйста, к чему вот то, в каком состоянии вернули корабли? Зачем Россия это сделала? То есть сейчас весь мир же над этим смеется. Неужели они этого не понимали? Есть такое высказывание Виктора Степановича Черномырдина, бывшего премьер-министра России. Хотели так лучше, а получилось как всегда. Это абсолютное повторение этой истории. Мне это напоминает бегство России, российской делегации из парламентской ассамблеи Совета Европы. Когда их лишили права голоса, они обиделись и ушли. По сообщениям СМИ, они выключили даже лампочки и дверные ручки в парламентской ассамблее, в тех помещениях, где они находились. Это естественное свойство российской власти крать все, что плохо лежит. И в данном случае корабли украинские не стали исключением из этого правила. Спасибо. С нами на прямой связи был адвокат Николай Полозов. Владимир, если можно, очень кратко, вот ваше мнение, почему Украине вернули корабли в таком безобразном образе, сняли все, что только было возможно, и этим самым выставили себя, по сути, на посмешище? Для меня это загадка. Я все-таки больше склоняюсь к тому мнению, которое высказал Руслан Хамчак, что это обыкновенные мародеры, учитывая то, что сняли медные трубы. Да? То есть я думаю, что на самом деле ситуация является признаком того, что корабли некоторое время плохо охраняли. И если сняли, допустим, вооружение, боеприпасы, навигационное оборудование, это понятно, они находятся как улики, да, в ходе суда, то вот что касается бытовых вещей, я думаю, что это обычные мародеры, или как это назвать. Но ситуация вышла двояко, понимаете? Россияне, там российская власть отыграла, что это вот Украина такая несчастная, глупая. Все, кто против России в Украине, и западные партнеры смеются, что это россияне украли. Понимаете, российская оппозиция, в том числе Невзоров. Поэтому ситуация такая вышла, она, знаете, обоюдоострая. На самом деле все-таки склоняюсь, что это мародеры. И перейдем к следующей новости. Тем временем США заявляют о поддержке Украины в ее борьбе за территориальную целостность и одновременно обсуждают с Россией условия возможного примирения. Давайте послушаем, о чем говорил первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Поліпшення двосторонніх відносин залежить від виконання Москвою положень мінських домовленостей, а також від того, чи відмовиться вона від спроб підірвати наші демократичні процеси. Владимир, мы уже слышали о том, что Украину не хотят принимать в НАТО пока, по крайней мере. И вот сейчас мы видим, как переговаривают о том, что как-то надо находить общие точки, примиряться. Что означает подобное заявление Госдепа? Важный момент во всем этом — Минские соглашения. Прямо там никаких нет пунктов, которые говорят об обязательствах Российской Федерации. Что оказалось за текстом Минских соглашений, но к ним относится? Почему говорят, Россия должна выполнить свою часть? Потому что, во-первых, оказать влияние на сепаратистов, на которых она имеет влияние, и это уже доказанный факт. И другой важный момент с точки зрения международного права, то есть Россия должна прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины. Это значит, она должна забрать оттуда своих людей, в том числе тех, которые не являются представителями
регулярной российской армии командированы туда в качестве советников, а также вот этих всех своих граждан, которые типа добровольцы там, и прекратить оказывать военную, финансовую, материальную поддержку тем формированиям, которые находятся на территории ОРДЛО. Вот это главные моменты. Без этого невозможно выполнение Минских соглашений. То есть если Россия откажется поддерживать все, что там, и выведет свою технику и так далее оттуда, это будет способствовать выполнению Минских соглашений. Поэтому в любом случае стоит однозначно сказать, что все разговоры о снятии санкций, если Украина вдруг скажет, что мы не выполняем, мы отказываемся выполнять эти вторые Минские соглашения, потому что их невозможно выполнять, то это не значит, что санкции с России будут сняты. Не будут ни в коем случае. Вот есть один миф, который кто-то продуцирует в информационном пространстве, и в том числе в команде президента, что если Украина откажется выполнять Минские соглашения, то снимут санкции против... Нет. Ни в коем случае санкции против России привязаны к конкретным нарушениям норм международного права, а Минские соглашения – это путь к нормализации ситуации и устранению нарушений норм международного права Российской Федерацией, в том числе, да, в первую очередь, на Донбассе. Поэтому Минские соглашения – это один из возможных путей для того, чтобы эти... С полминутки буквально осталось. Да, эти нарушения международного права устранить. Слово «устранить» вылетело с головы. Поэтому Запад демонстрирует четкую позицию, что нет урегулирования на Донбассе, нет нормализации отношений. Спасибо. С нами был эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. Далее в нашем эфире информационный выпуск «Заман» на крымско-татарском языке с Гульсум Халиловой. А я же вернусь в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с нами. Бүгінгі bizim қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi, lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa көтеріп attılar, şıplar. Bir yerde de toxtatsalar, barıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımızga tesir ete деген fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Білесіз, Sevil Hanım, bu fikirге мен pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayıq? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz. 21 asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Yeterimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна. Конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР.
Сөйлесін кенді дердіні, инлеген юрегімнің хасеветіні, кечмішлер рухларыны, көз яшларыны, халқымызның соңы yok қайғыларыны. Сазым телі сөйлесін кенді дердіні, хансарай этрafını, чешмелеріні, бақ-бақчасын, тоғы башақлы кен чөллеріні, дағдан ескен шифалы салқын еліні. Қара деңіз далғасыны сөйлесін сазым, ағармыш efsanesini söylesin sazım. Camiler minaresini söylesin sazım. Aşık Ömer Kerimlerini söylesin sazım. Assalamu alaikum. ATR телеканалының yayınında zaman bugün noyabrның 25-i studiyada sizler için men Gülsum Halilova çalışam. İşgalcılar mahkum etilgen siyasi mabus Nuriye Primovna muntazaman ceza izolatoruna yerleştiren bu vaqtda onun anası Rayme Primova bildirdi. Malum olğanı gibi Nuriye Primov Kırım işgalinin başında tutulup terrorizmde qabatlanğan ilk Kırım tatarlarından biri edi. Onu diğer mabuslerinin Aqyar gruppasına birleştirdiler. Nuriye Primovga 5 yıl hapis cezası hukumu çıkarıldı. Gelecek sene fevral ayında oyunda azat etilmeli. Lakin siyasi mabusna hapishane memuriyeti ceza izolatorlarına yerleştirgeninden gayrı keçenlere işgalci mahkeme ona da 8 yıl memuri nezaret hukumunu çıkardı. Yani Nuriye Primov azat etilse bile hareketleri sınırlı olacak. O akşam saat 10'dan sabah saat 6'ga evde olmalı, Kırım territoriyasını terk etmemeli ve 2 ayda bir poliske görünmeli. Моему сыну Примову Нури осталось 2 месяца отсидеть, но его все время почему-то сажают в ШИЗО. В позапрошлом месяце он отсидел 10 суток. За 2 дня до этого ему пришла посылка из дома. Ему ее не дали туда. В результате много продуктов пропало, которые ему пришлось выкинуть. Сейчас опять посылка пришла. Он ее должен получить 25-го, но на связь почему-то не выходит. Rahmetli Vijay Kashkan'ın evinde dua bu rahatlık günleri Milli Hareket veteranının vefat etkeninden 2 yıl toldu. Duaga ve Vijay Kashkan'ın baştaşını tıklamak için tek akraba ve yakınlar geldi. Milli Hareket iştirakçıları da toplaştı. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Duaga keçenleri azat etilgen Bekirdi Germenci, Kazim Ametov, Ruslan Trubaç, Hasan Çapuk da kelep çıktı. Aynen olar Vijay Kashkan'ı 2017 senesi 23 noyabr günü işgalcilerinin operasyası vaxtında sonki kere körgen ediler. Şartlarından aytkanlarına göre FSB xadimleri 82 yaşındaki kadınga kelepçe taqqan. Hatta Vijay Kashkan'ı avtomatnen urganlar. Neticede Milli Hareket veteranı yaramadı ve ilk yardım arabasında can verdi. Vijay Kashkan umrını Kırım
Хырым татар халқының ватанында яшама хақы үшін күрешті. Озы ой ярамада да доғды. 1944 сенесі сүргінлікке оқырады. 60-шы сенелері ой екі дефа ватанына қайтмаға тырышты, ләкин о вақытлары оны ярамададан сүргін еттілер. Тек 1974 сенесі Виджия Кашкайында Хырымны терк етмеме күзере ватанына қайтты. Хырым işgal етілген сонысы яшына бақмадан ватанови евы үшін күрешмеге девам етті. Bu bağlarımız kapalı. Evde milletin başına endi pistoletle oynamaya başladı bu hükümet. Daha bizge neler getirecek. Ona niyetlendim işte bizim bağlarımızı çıkarsınlar. Украинада Голодомор құрбанларының хатырасына андылар. Кечкен асырда девлетіміз үш дефа ачылық кечірді. Ен бұйғы 1932-33 сенелері юз берді. О вақытлары Совет акиметінің япқан жинай әрекетлері, яғни суни ачылық нәтижесінде 4 миллиондан 8 миллионға қадар инсан елі ақылды. 2006 сенесі Украина юқары шурасы 33 сенелері yüz берген ачлықны Украин миллетінің геноциды деп таныды. Бұл қарарны енді Бірлескен Миллетлерінің 15 мемлекеті ве Ватикан дестекледі. Жұма ертесі күні бұтын Украинада мумлар яқылды, чешет шерлерде есе хатыра тедбірлері өткерілді. Ці втрати співставлені з нашими втратами у Другій світовій війні. Ми українці. І нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути, не зможемо це пробачити. Голодомор құрбанларына бұтын дүнияда да андылар. Хатыра тедбірлері Канада, Америка, Балтия девлетлері ве дигер мемлекетлерде өткерілді. Истанбулда мумия акциясы кечірілді. Анда Хырым татар халқының лидері Мустафа Жемилев и оның өмір арқадашы Сафинар ханым, мешіс рейсі Рифат Чубаров ве бұтын дүния Хырым татарлар конгресінің вице-президенті Ленур Ислямов иштирак етті. Голодомор құрбанларына сөкүнет дақасынен андылар. Kendi insanları açlıktan öldürmek dünya tarihinde birinci kere öyle oldu. Çeşitli tahminler rakamlar söyler. 6 milyondan 9 milyona yakın insan öldürüldü böyle. Bunu söylemesi kolay ama tahmin etmiş. 6 milyon insan cesetler, bunların içerisinde en azından 300 bin çocuklar. İşte bu cinayetin yanında faşistlerin cinayetleri bir şey değil. Böyle masum insanları ve açıktan açık Kremlin içerisinde neden yaptıklarını anlatıyorlar. Ukrayna milliyetçiliğin belini kırmak içinmiş. Evet. Böyle gibi cinayetler elbette hiçbir zaman unutulmaması gerek. Хатыра тедбірлері Прагада да кечірілді. Мумия акциясы черчевесінде Украин жемиеті темсилчилері ве первасы солмаған ерлі сәкенлер Голодомор құрбанларының хатырасына андылар. Бұақта Левхамызда. Ачлықнен идам етілген украинлерінің біленмеген геноциды. Голодоморның дешетлі ресімлері тақдим етілген серге Чехияның пайтақты Вацлав мейданында açıldı. Вже останні роки разом з посольством України в Чеській Республіці робимо невеличку виставу, яка є в англійській і чеській версії, щоб люди ознайомилися, що власне відбувалося у нас в Україні в 30-х роках. Яка біда прийшла на нашу землю. Потрібно не лише згадувати, а користуватися тією можливістю, що ми є за кордоном. Ми можемо, скажімо так, піднімати це питання, ми можемо змушувати інші країни визнавати це геноцидом українського народу. Прагадаки акцияға Украин жемиетінің темсилчилері ве первасы солмаған ерлі сәкенлер келді. Тедбірде 1932-33 сенелері Украинада күтлеви ачлық тоталитар совет акимиетінің украинлерін yok etmek için kullanған дешетлі усулы олғаныны хатırlattылар. Це було, так сказати, винищення українського народу. Це трагедія для українського народу, а для комуністів і для
Радянського Союзу це було знищення українців. Акция iştirakçıları kandillerini yakıp açlık kurbanlarının hatırasına sükunet dakasının andı. Bundan son ölgenler için umumi dua okudu. Жертва Голодомору в році 1932-33 і учні вічною пам'ять. Чехияда Украина elçisi qaydetkenine ko'ra Golodomor qurbanlarının anov xalqaro aksiyalarının maqsadi Sovet hakimiyetining etnik ukrainlilarni yo'q etmek uchun yapgan genotsidini daha çok insanlarning bilmesidir. Shunda Ukraina elchiligi siyosiy partiyalar va Chexiya Cumhuriyati parlamentining deputatlar palatasining resmiy Praga Golodomorni genotsid deb tanimasi uchun ishlar olib bora. Чехія, на жаль, поки що не належить до тих країн, тих 17 країн, які визнали Голодомор геноцидом. Так, у 2007 році Чеська Республіка, парламент Чеської Республіки визнав Голодомор злочином проти українського народу і засудив його. Але не було там слова геноцид. І останні роки ми проводимо роботу з депутатським корпусом як в Палаті депутатів, так і в Сенаті для того, щоб це рішення відбулося. Hatıra tedbirinin sonunda Praga'da Ukraynalılar milli marşını seslendirdi. Praga'dan Tatyana Komarova, Dmitro Suspilny, Zaman ATR. Kurеш üçün intikam belli olmagan şahıslar asker vatandaşlık teşkilatının arabasını yaktı. Odissey Cuma ertesi gecesi Çoңғар keçit noktası yanında yerleşken çadır taburunda yüz verdi. Belli olmaganlar arabaga patlayıcı madde attı. Faillerinin bildirgenine göre yakında Seytumer Nimetulayev'nin yanında çalışkan bağlı olgan banditler çetesi şekleni. Это противодействие криминалу нашим действиям в Новоалексеевке. То есть примерно 4 дня назад мы предприняли шаги, чтобы убрать налог, который наложен на таксистов криминалом, ну рэкет, проще говоря. И мы рассматриваем поджог нашего автомобиля как ответка со стороны криминала. Türksid деп adlandırılgan Ukraina, Türkiye, Romanya, Kırım-Tatar iş adamları assotsiatsiyasının açılışı bu rahatlık günleri İstanbul'da gerçekleşti. Onun maksadı iş adamları arasında işbirlik inkişafıdır. Assotsiasiya özünün işini 1 oktyabr günü başlattı ve endi Kiev'de temsilciligini açtı. İstanbul'daki prezentatsiyaga Kırım-Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov ve meclis reisi Rifat Çubarov kelip çıktı. İştirakçılar Kırım azat etülüvünde ticaretinin rolü ve bu maksat için kuvvetlerinin birleştirilmesi Mesakta müzakereler yürütті. Gelecekte Türksid Assotsiatsiyasının temsilcileri Litvanya, Latviya ve Polonya'da açılması planlaştırılır. Para olmadan güç olmuyor. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa mücadele gücünüzü arttırıyor. Biz de istiyoruz ki halkımızın bu mücadelesine destek vermek için bizim güçlenmemiz lazım. Biz ne kadar güçlü olursak meclisimiz de güçlenecek, halkımız da güçlenecek. Bizim tek düşüncemiz Kırım'a neler yapabiliriz. İnşallah kısa zamanda tekrar vatanımıza dönmeyi Allah nasip eder. Biz de bütün yatırımlarımızı Криму yaparız. Сьогодні ми є свідками і учасниками офіційного започаткування діяльності Українсько-турецького, румунського, Кримсько-татарської асоціації бізнесу. Це надзвичайно важливо, тому що ця асоціація, вона представляє бізнес. Бізнес, який має зараз затребуваність організовувати саме в такі структури, неурядові. Це означає, що відкриваються нові перспективи взаємного проникнення на ринки, взаємної співпраці, взаємного поглиблення цієї економічної взаємодії. Bu şimdilik sonki haberimizdір. ATR telekanalının YouTube sayfasına abone olmasanda abonecilerinin miqdari 100.000'den ziyade olsa Roskomnadzor bizlerini ablokaga alıp olamayacak. ATR telekanalının yayınını ise Seytumer meslektaşımnen bugün programması devam ete seyrediniz.
Бүгінгі bizim қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi. Lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, bu yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımıza tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Biraz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tarihimiz, bu bizim facialı bir tarihimiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Yetermizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Selam aleyküm, sabahlar hayırlı olsun. ATR телеканалының canlı yayınları devam etti ve siz için bu stüdyoda ben Seytumir Seytumirov çalışacağım ve 3. sabah saatimizde biz hayırlı bir haberini müzakere etmek istedik. Bu Kiev'den yol açıldı. Müslümanların mukaddes olgan yerlerine, topraklarına, bu Mekke ve Medine, yani Müslümanların umre yapmağa imkaniyeti oldu ve bu mevzunu biz Kırım Müslümanlara Dini İdaresi'nin muftisi Ayder Rustemov'un müzakere edeceğiz. Selamun aleyküm Ayder Hoca, sabahlar hayırlı olsun. Aleyküm selam cümlemizge vatanımıza. Hayırlı böyle haber, Allah'a şükürler olsun, tek böyle acınlıklı haberler gelmedi, böyle kıvançlı haberler de geliyor ve bugün stüdyamızda biz sizin mufti olarak umre açılgan hakkında laf etmek istedik. Ayder Hoca, asıl da birinci sualım, her bir halkның, her bir ümmetinin öz mukaddes toprakları var ve Müslüman olarak bizim halkımızın da 3 mukaddes toprakları var. İkisine şimdi yol açıldı, bu Mekke ve Medine. Niçin bu topraklar mukaddes olarak tanınıyor? Euzubillah, bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Madem bu mevzu din arkadaşlarımızın başka milletlerden meraklanan bir mevzudur, ben belesem Rus dilinde laf etsek daha doğru olur.
эпос аңласындар. Демек, Украинаны дигер мусульман халқлары да Evet. Қырымда да деңнесілдер, штешсілдер, иншалла. Святость этих земель заключается в том, что Аллах Субхану ва Тааля выбрал эти земли. Если Аллах Субхану ва Тааля выбирает то, что пожелает. То есть мы прекрасно знаем, что Аллах Субхану ва Тааля выбрал определенные места, определенное время, определенные дни, определенные часы. И это все возвращается к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть он, мы знаем, выбрал месяц Рамадан, например, как месяц поста. В этом месяце выбрал 10 дней, а именно 10 ночей. Мы знаем, что он выбрал в месяце Зуль-Хиджа 10 дней, тоже наделил их особенным положением. То же самое касается и мест из земель. То есть Аллах Субхану ва Тааля выбрал Мекку, а ранее называлась Бекка, местом, где был сооружен первый храм, первый дом для поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, как об этом сказано в Коране. Поистине первый дом, первый храм, который был установлен на земле, он был установлен в Бекке, то есть в Мекке. Ну а Медина, то есть мы все прекрасно знаем, что Медина стала местом переселения, о чем было сказано и в предыдущих писаниях, в частности, в Евангелии и в сообщениях христиан, местом переселения последнего пророка, печати пророчества, венца человечества, венца пророчества. Нашего любимого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И Аллах Субхану ва Тааля также почтил это место. То есть и мы прекрасно знаем, что и там харам, то есть заповедные места, где нельзя охотиться, где нельзя вырубать просто так растения и так далее. То есть особенный статус этих земель, этих мест есть. И грехи, совершаемые в этих местах, естественно, нельзя совершать грехи нигде, а грехи совершать именно в этих местах еще больше несут за собой последствия. То есть кара Аллаха Субхану ва Тааля на таких людей будет больше. Точно так же касается и человека, который грешит в месяц Рамадан, например, или там в первые 10 дней и так далее. Ну а Кудус, Иерусалим, мечеть Аль-Акса также почтена. Мы знаем, что это было первой киблой мусульман, что пророк ﷺ в мекканский период молился в сторону Иерусалима. Но находясь в Мекке, на своей родине, поблиз Каабы, он всегда вставал так, чтобы Иерусалим был позади Каабы. То есть у него всегда душа чаяла и хотела, чтобы киблой мусульман, киблой его уммы был не Иерусалим, а Кааба, первый храм. А в Мекке это было возможно, то есть вставать так, чтобы Кааба была между ним и Иерусалимом. Но после того, как было велено совершить хиджру, переселение в Медину, мы все прекрасно знаем, что Медина находится совершенно в другом направлении. В севере от Мекки. Да. Получилось так, что Медина оказалась между Каабой и Иерусалимом. То есть Кааба была южнее, а Иерусалим невозможно было это сделать, осуществить. Но пророк ﷺ это желание оставалось, и он хотел этого. Вот. Но в конечном итоге Аллах Субхану ва Тааля не спасает аяты. Мы видим, как твой взор обращается периодически на небо. Мы непременно направим твой лик на ту киблу, которую ты желаешь, и так далее. Таким образом, Аллах Субхану ва Тааля выбрал эти три места. То есть, мечеть Аль-Акса, мечеть Харам в Мекке, мечеть в Медине. И мы знаем, что даже намазы, совершаемые в этих мечетях, имеют особенный статус. 100 тысяч, 1500. То есть 100 тысяч в Мекке, 1000 в Медине и 500 превышает, то есть совершаемый намаз, чем в любом другом месте.
Вот сейчас, собственно говоря, начали набираться группы уже для того, чтобы осуществлять умру. Умра — это, как называют его также, малым паломничеством в Мекку, и, соответственно, также посещают при этом Медину. Расскажите, пожалуйста, Айде Роджа, об этом туре и, собственно говоря, о самой процедуре умры. Что это такое, кто ее обязан делать, совершать? Да, хвала Аллаху, вот первую группу мы объявили, иншаллах, объявили ее именно на официальные вот эти новогодние праздничные дни, дабы у человека была возможность удалиться от всего греховного, то есть и оказаться в священных таких благословенных местах с 9 по 29, то есть с 29, вернее, по 9, с 29 декабря по 9 января. 11 дней итого, 5 дней в Медине, 6 дней в Мекке. То есть начало пребывания в Медине, хотя Медина не считается частью умры, то есть не обязательно посещать Медину, но поскольку человек выбирается тратить на это определенную сумму денег, то есть, мы попытались максимально, чтобы был охват, чтобы у человека остались впечатления, ну и плюс награда, про которую мы говорили, плюс исторические места, которые он может посетить, как в Медине, так и в Мекке. По прилету в Медине, иншаллах, что будет, то есть что включено в тур. По прилету в Медине, естественно же, первостепенное — это совершение как можно большего количества намазов коллективных в мечети пророка, саллаллаху, поскольку, как мы упомянули, за это есть великая награда, то есть превышающая в 1000 раз. Также, естественно, приветствие пророка, саллаллаху, поскольку это проходит в хадисах. Мы знаем, что пророк, саллаллаху, похоронен был в комнате Аиши, а комната Аиши была выходила на территории мечети. Не на территории мечети, она была то есть за мечетью, да, получается, окно или дверь выходила в мечеть. И пророк, саллаллаху, мы знаем, умер на руках у Аиши, да будет доволен ею Аллах. И когда вопрос стал о том, где его хоронить и как его хоронить, Абу Бакр, да будет доволен Аллах, сказал: я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: пророков хоронят там, где они умерли. То есть, и поэтому его тело не переносили. То есть его похоронили именно там, где он умер, то есть в комнате у Аиши. И пророк саллаллаху говорил, чтобы как можно больше салаватов приносили ему. И мы знаем из других сообщений, хадисов достоверных, что Аллах субхану возвращает ему душу, чтобы он ответил на это приветствие. Поэтому по приезду обычно мусульмане идут и приветствуют пророка, саллаллаху. Также есть там историческая старая мечеть, именно мечеть пророка, саллаллаху. Мы знаем, что мечеть пророка в современном виде, это огромный комплекс такой. Но ранее это была такая маленькая мечеть. И относительно именно этой мечети, то есть хадис пророка, саллаллаху, также достоверный, где он говорит: от моего минбара, минбар — это куда взбирается имам для того, чтобы произносить пятничную проповедь, да. От моего минбара до моего дома, вот это вот расстояние, это есть один из райских садов. То есть пророк саллаллаху вот такие вот слова сказал, как это, что это, как это понимать и так далее. Мы берем так, как пришло от пророка саллаллаху. Поэтому... Что интересно, это место очень посещаемое, и все стремятся туда попасть. И во время хаджа, между прочим, там очень большая всегда очередь устраивается. Во время хаджа. А во время умры более ли реально? Возможно, да. В зависимости, опять же, наверное, времени. Я недавно там был, совершал умру. Было немало людей, скажу откровенно. Может быть, не так, как в хадже, но приблизительно так же. То есть попасть в это место, да, ощутить, совершить 2 раката приветствия мечети. То есть следует отметить, что нет специального какого-то намаза. Если кто-то думает, что вот я попаду в это место, в старинную мечеть, рауда, которая называют, ее так и называют рауда. Рауда в переводе означает сад.
надо совершить там 2 реката намаза именно в рауде, такого понятия нет. То есть человек может совершить 2 реката просто приветствие мечети, или же просто 2 реката с намерением, что он совершает нафилю. Ну, там, получается, с секторами делят. Там полицейские постоянно круглосуточно на сектора делят, и люди как бы занимают очередь и, попадая в один сектор, переходят в другой сектор, потом в 3-й сектор, ну и потом попадают в роуд. И там дается там, условно минут 5, чтобы человек сделал 2 реката и шел дальше для того, чтобы как можно больше людей могли попасть в это место. Вот говоря об умре, какова ее функция, какова ее законодательная сторона? Вот все ли мусульмане обязаны постараться в своей жизни совершить малый хадж, совершить умру? И какая вообще Всевышним награда уготовлена для тех, кто совершает умру? Большинство ученых говорят о том, что умра не является ваджибом, что ваджибом является таки хадж, большое паломничество. Но следует отметить, что среди очень авторитетных ученых, среди которых Ибн Аль-Каим в частности, рахимахуллах, который говорит о том, что умра является ваджибом, то есть обязательным обрядом, который хотя бы один раз в жизни человек должен совершить. И на то есть определенные доводы. То есть все мы знаем вот этот хадис, очень длинный, о том, как пришел Джибриль, алейхиссалям, пророк начал задавать вопросы о том, что есть ислам. Так вот, в одной из версий говорится о том, что пророк, отвечая ему, упомянул и умру наряду с хаджем. Я сейчас его не буду приводить, он очень длинный. И это является доводом, что пророк сказал «Тахудж ва та'тамир». Наряду с хаджем упомянул и умру. Один из веских доводов. Ну и плюс высказывания к этому можно добавить. Высказывания различных сподвижников. В совокупности вот эти вот доводы, они дают место вот этому мнению, скажем. И это мнение авторитетных ученых. Ну, если брать из истории, опять же, да, мы же всегда стремимся к тому, как поступал пророк, саллаллаху алейхи, то есть как у него сложилось, как он совершил эти обряды, то следует отметить, что пророк саллаллаху совершил 4 умры. И последнюю умру он совершил вместе с паломничеством, с хаджем, да, хаджат аль-вада. Первую умру он совершил при заключении Худайбийского договора, второй умру он совершил на следующий же год, это все было в месяц Зуль-Ка'да, при заключении перемирия с язычниками. Третью умру он совершил в Джаарана, связанная после битвы Хунейн. Он раздавал трофеи, и он совершил умру. И 4-ю умру вот при прощальном паломничестве. Поэтому мы говорим, что хоть и большинство ученых это не подтверждает как ваджиб, но это очень желательно сделать. Да и потом, все мы вот целый год трудимся вот в таком, скажем, земной этой жизни, которая поглощает нас, то есть куда-то бежим, чего-то пытаемся достичь, преодолеть препятствия, побороть своих врагов там, и так далее. Мы не должны забывать, что хотим мы этого или нет, мы грешные. Аллах Субхану ва Тааля, пророк говорит об этом. Все сыны Адама, они совершают грехи. Лучшие те, которые каются. То есть у человека, поехав туда, есть возможность, совершая умру, очиститься. Очиститься, более того, не просто очиститься, а еще получить иммунитет. Вот так я скажу. Иммунитет от греховности. Потому что пророк, говоря о достоинствах умры, он что говорил? Он говорил, умра, она является искуплением, умра совершаемая, умра от умры, искуплением грехов всего года.
А в другой версии говорится, пророк Сасом говорит, что умра, она выводит грехи и отстраняет бедность от человека, подобно тому, как кузнечный мех выводит шлаки, то есть грязь из железа. Умра очищает человека. Те, кто едут в те места, пророк Сасом их назвал делегатами, делегации всемилостивого, делегации Аллаха Субхану ва Тааля. В целом, конечно, про достоинство умры можно говорить очень долго. И перейдем к практическим вопросам. То есть, если человек, который сейчас нас смотрит, будь то с Украины или из оккупированного Крыма, заинтересовался совершить умру, куда он может обратиться, и подробности, что нужно сдать, когда, куда, и более подробно о деталях самого тура. Непосредственно организацией тура занимается компания, которую мы специально открыли для этих целей. Это вакуфная компания Кябе Юлу. Мы ее так назвали. Сейчас попросим редакторов, они выведут его на экран. Да, путь Каабе, то есть в переводе с крымско-татарского, если буквально переводить, это путь Каабе. Путь Каабе, и что самое интересное, в нашем языке Кябе Юлу еще означает Млечный путь. То есть Кааба — центр Вселенной. Вот. По информацию о туре можно получить непосредственно на официальном сайте компании kbyolu.com.ua. Также есть непосредственно колл-центр, есть телефон. Если можно, также пусть выведут. Да, телефон. сейчас его тоже выведут на экран, а я скажу телефон +38 098 70 858 34. Сейчас он появится на экране. Также на этом номере есть Viber, WhatsApp, то есть жители из оккупированного Крыма могут без проблем звонить по Вайберу, Ватсапу и узнавать интересующие вопросы. Конечно, да. Ну, эту информацию также можно получить в нашем представительстве здесь, в Киеве. Без проблем там тоже. То есть, если желающие есть, могут обратиться непосредственно и к нам, могут звонить на этот телефон. То есть мы перенаправим, нужную информацию соберем, передадим и так далее. Что необходимо для того, чтобы... Да, вот к практическим вопросам. Вот вы сами недавно совершали умру, Аллах облыцен, во-первых. Во-вторых, человек, который сейчас хочет совершить, вот все-таки здесь зима, там холодно, как вот одежду подготовить, что лучше всего с собой взять? Там, слава Аллаху, там не холодно, за исключением, конечно, Медины. То есть в Медине климат чуть-чуть прохладнее, чем в Мекке. А в целом, конечно, брать какую-то там теплую одежду даже в этот период нет смысла. С практической точки зрения, если мы приедем в Медину, то и храмы можно там приобрести. Другое дело, если мы летели непосредственно прямо в Мекку, пересекая Микат. Микат — это то место, с которого человек должен принимать намерение и облачаться в специальную одежду. Это касается мужчин, это 2 покрывала. Прям как, белого цвета. Как в хаджи. Тогда надо было приобретать бы здесь где-то. Но поскольку мы приедем в Медину, это можно будет сделать и там. Но если человек желает приобрести это здесь, если, возможно, он высокого роста там, и стандартные размеры не подходят ему, то он может просто под себя индивидуально там, заказать 2 куска материи. Это может быть любая материя. Некоторые люди думают, этой материи не должна касаться нитка, иголка. Это неправильно. То есть имеется в виду, что она не должна быть сшита по форме тела. То есть она не должна быть, рукава у нее не должно быть. Или специально вот это, как брюки надевать и так далее. Это имеется в виду. Махит, когда на арабском везде упоминается слово махит, просто буквально если переводить, это как будто не касалась игла. На самом деле имеется в виду форма тела. Это первое. Второе, необходимо иметь такую обувь, которая бы оголяла щиколотки. То есть это тоже условие касается
человека, который входит в состояние ихрам. То есть у него, получается, щиколотки на ногах должны быть открыты. Щиколотки. То есть это либо сандали, либо тапочки какие-то? Да, тапочки. Да. Ну и желательно, чтобы, естественно, они были попрочнее, потому что, ну, мало ли, то есть при совершении умры там и на колясках ездят, и бегают, и могут наступить на ногу. Ну, попрочнее, чтобы они были. Что еще? Ну, может быть, какие-то элементарные там лекарства взять, хотя там на каждом шагу аптеки есть. Просто сложности бывают с чем? С тем, что сложно объяснить, что ты хочешь. Поэтому там элементарно что-то от температуры, что-то, может быть, если человеку не подошла еда или вода, зачастую так бывает, бактерия какая-то. То есть одну и ту же воду мы можем попить, у кого-то может быть расстройство, у кого-то нет. То есть что-то такое очищающее, от отравления, возможно. Дорогие такое. телезрители, напомню, у нас прямой эфир. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему гостю касательно умры, касательно тура, напомню, выезд который 29 декабря этого года в Умру, звоните по телефонам, которые вы видите на экранах, плюс 38 073 419 41 58. Также у нас есть skype atr.tv. И перейдем, Айдар Ходжа, к практическим вопросам касательно умры. Если человек не совершал хадж, но у него есть возможность совершить сейчас умру, то есть он должен ли сначала совершить все-таки хадж, либо он может сейчас совершить умру, а потом, если появится возможность, совершить хадж? Это зависит от человека, то есть от его, скажем, материального состояния. То есть этот вопрос подобен тому вопросу, может ли человек совершить хадж, если у него на нем есть долг. То есть он подобен этому вопросу. То есть ответ тут таков. То есть если человек срок не подошел возврата долга, и он уверен, что отдаст долг, то есть проблем нет в том, чтобы он совершил хадж. То же самое здесь. Если человек, то есть он понимает свой дебет-кредит, да, свой дебет-кредит, сколько он заработает, сколько потратит, и будет ли у него возможность собрать нужную сумму, необходимую сумму денег для того, чтобы совершить хадж, то я бы наоборот рекомендовал бы ему совершить умру. Потому что многие люди думают, я потрачу деньги, это все-таки убыток, вот так мыслят, с точки зрения мирской материальной. На самом деле, опять же, возвращаясь к словам пророка, пророк говорит, умра отстраняет от человека бедность. Тоже интересный момент. Умра человек обогащает, в прямом смысле этого слова. Естественно, если человек истинно уповает на Аллаха, верит в это. То есть, если человек проникнут этим. Поэтому... А вот касательно, было известно, что Саудовская Аравия не позволяла совершать хадж и, соответственно, умру женщинам без сопровождения мужчин, которые являются махрамами этой женщины до 45 лет. Сейчас, насколько известно, этот запрет снят почему-то. Так, для меня странно почему-то, как это, насколько я понимаю, канон религии, который требовал это. А как сейчас с этим дела? Если какая-то из мусульманок из Украины или из Крыма захотят поехать без махрама, будет ли возможность или нет? Да, согласно именно законодательству Саудовской Аравии, на сегодняшний день такого запрета нет. То есть женщина без махрама может совершить путешествие, то есть может совершить умру и так далее. Хорошо это или нехорошо, Аллаху Тааля алим, наверное, не совсем хорошо. Но в любом случае следует отметить, что даже согласно старым действующим канонам, законам Саудии, женщина делали исключение. То есть если женщина ехала в группе, она могла ехать без махрама. Плюс еще и там стоял возрастной ценз. То есть после 45 лет, в принципе, не требовался махрам. На сегодняшний день такая ситуация. Мы же со своей стороны, как духовное направление, естественно, не рекомендуем этого делать. Лучше, чтобы, если это молодая какая-то девушка, женщина, чтобы она все-таки ехала с махрамом.
И касательно самого тура, вы уже отметили то, что сначала приезд в Медину. В Медине очень много исторических мест, о которых вы говорили, и там будут экскурсии, насколько мне известно, в этом туре предусмотрены. В частности, вот две мечети очень значимые тоже. Это мечеть Куба и мечеть Киблетайн. Вот вкратце, если можно, в двух словах об этих мечетях. Да, на самом деле не только эти две мечети. Мечеть Куба, она имеет особенный статус. Многие мусульмане ошибочно думают, что первая мечеть, которая была построена пророком ﷺ в исламе, то есть непосредственно нашим пророком мир ему, что это мечеть в Медине. На самом деле это была мечеть в Куба. То есть это первая мечеть, построена в период ислама в узком смысле этого слова. То есть ислам не в широком смысле, а в узком смысле этого слова. То есть мы знаем, что пророк ﷺ, совершая хиджру, прибыл сначала в окрестности Медины, то есть как раз-таки в селение Куба. И там его встретили. Он там где-то около 2 недель задержался. И именно там же останавливается его верблюдица, которую люди пытались остановить, посадить. Пророк ﷺ говорил: оставьте ее, файна мура. Ей велено. То есть вот куда она пойдет, куда она сядет, там и будет. Вот, и вот она села, и на этом же месте была построена мечеть. И более того, даже говорят о том, что это вот возле михраба. То есть, когда вы заходите в мечеть Куба, там есть михраб, ниша, где стоит имам, то есть и люстра, над люстрой. Плюс пророк ﷺ что говорил, что 2 рекята, а в другой версии 4 рекята, совершенных в мечети Куба, они по вознаграждению приравниваются к умре. А известный один из... Сейчас на экранах показывают эту мечеть как раз. Да, а один из известных сподвижников говорил: если бы люди знали, какая награда кроется в посещении этой мечети, то они бы били бы по печени верблюдов, чтобы достичь этой мечети. То есть, чтобы она быстрее... Да, и он же говорил о том, что мне любо поехать в мечеть Куба, нежели дважды поехать в мечеть Аль-Акса. Он даже так сказал. Забыл его имя, но это был величайший сподвижник. Вот. Помимо этой мечети, и пророк ﷺ каждую субботу посещал ее. Каждую субботу он либо верхом, либо пешком, то есть это несколько километров от мечети пророка ﷺ, он отправлялся туда. Помимо этого будет возможность посетить мечеть Аль-Киблатейн. Это мечеть, она построена, находится в окрестности, которую населяли Бану Саляма. Там есть 2 версии. Сейчас тоже эту мечеть показывают на экранах. Да, есть 2 версии относительно этой мечети. Согласно одной из версий, что пророк приходит на обед, то есть в дом, туда, тоже к известному сподвижнику, он обедает, совершает намаз, и когда он совершает намаз, приходит откровение, вот, которое мы процитировали. «Кад нара такаллуба ваджхика фис-сама». То есть мы видим, как ты поднимаешь взор, желая, чтобы кибла была в сторону Каабы. И Аллах Субхану ва Тааля велит ему в намазе, чтобы он развернулся в сторону Каабы. И он, получается, в намазе разворачивается в сторону Каабы. Впоследствии, то есть на этот дом семья это жертвует этот дом, делает вакуфом, и там строится мечеть. Это одна из версий. Согласно другой версии, что пророк ﷺ не совершал там намаз, там просто люди молились. Ее, по-моему, Ибн Кафир приводит. И во время совершения либо зухра, либо асра, или намаз, яда икинди намаз, приходит глашатай и говорит: о, люди, кибля изменилась. Разверните в сторону Каабы. И они в намазе разворачиваются. На 180 градусов? На 180 градусов, да. И поэтому она в историю входит как мечеть 2 кибл. Мечеть 2 кибл. Также будет возможность посетить гору лучников. Многие, кстати говоря, тоже ошибочно думают, что гора лучников — это и есть гора Ухуд. На самом деле гора лучников — это не гора... Такой небольшой холмик. Да, небольшой холмик — это гора лучников. А гора Ухуд — это цепь таких гор,
Она, получается, Около 5-7 километров, кажется. протяженностью, но может и больше на самом деле. Вот. И там же возле этой горы Лучников есть известное кладбище. Кладбище, где похоронены все шахиды, в том числе и Хамза. Рода Аллаху анху. Будет возможность посетить также комплекс, который называется «7 мечетей». Он связан также с историческими событиями. Это битва Урва, то есть там даже проспект возле этого комплекса. Предположительно, что именно по этому проспекту был вырыт ров. И исторически были построены маленькие такие мечети. Они были названы именами великих сподвижников. Мечеть Омара, мечеть Абу Бакра, мечеть Али, мечеть Сальман Аль-Фариси. Также современную там мечеть построили огромную. И также есть маленькая даже, как бы, тоже мечеть ее называют, именно в горах. То есть, согласно имеющихся сообщений, что Муаз, когда искал пророка саллаллаху в битве Урва, когда они держали блокаду, нашел его именно там. Говоря о туре, насколько он будет комфортным для тех, кто его выберет, и далеко ли будут жить паломники от Аль-Харама в Мекке и от мечети пророка в Медине? Мы постарались, чтобы это было с экономической точки зрения как можно дешевле и с точки зрения сервиса как можно комфортнее. То есть это не более 300 метров, не более. Как там, так и тут. То есть как в Медине, так и в Мекке. То есть это, можно сказать, первая линия. На самом деле это очень важно, потому что когда вот я совершал хадж, мы жили в 3,5 километрах от Аль-Харама, и, конечно, к сожалению, не на каждый намаз была возможность ходить, так как это немалое расстояние, с учетом того, что ты уже придя туда намереваешься делать таваф, а это еще там практически около 7 километров ходьбы. Поэтому то, что вы отмечаете, 300 метров, это, конечно, очень большой плюс, на мой В Мекке, взгляд. может, чуть-чуть больше будет, может быть 500, потому что в Мекке там постоянно стройка, надо где-то обойти что-то, еще что-то. Но в целом где-то это так, да, 300-500 плюс-минус, в зависимости от того, в какую часть еще и мечети надо попасть. С точки зрения, опять же, комфортности отеля, мы постарались выбрать самые оптимальные. То есть это не так, чтобы там было 5 звезд и так далее. Нет, это 3 звезды, но при этом, то есть сервис 4 звезд. Ну а цена тура $1200, я считаю, что это очень-очень с точки зрения экономики удачная цена у нас получилась. Потому что то есть туда и входит цена визы. Надо понимать, что на сегодняшний день, если ранее для человека, который не совершал умру, виза была бесплатная, то согласно новым вот этим всяким новинкам в законодательстве Саудовской Аравии, в любом случае цена визы $150. Это себестоимость визы. То есть это то, что необходимо заплатить государству Саудовской Аравии. А плюс перелет, посчитайте, туда-обратно. Проживание 11 дней в гостинице, плюс конечно. проживание 11 дней. Питание сюда не включено, потому что мы посмотрели, что питание в отеле оно дорогое, то есть и необоснованно дорогое. Можно намного вкуснее и поесть за пределами отеля. Поэтому плюс еще человек может поесть то, что он хочет. Выбрать. То есть, я насколько понимаю, то, что нам не удалось сейчас раскрыть, те, кого интересует поездка в Мекку, в Медину, совершение умры, вот напомню, на экране видно, до сих пор есть номер, по которому можно позвонить, также есть сайт, на который можно зайти и получить интересующую вас информацию. У нас остается буквально 4 минуты. Айдар Ходжа, расскажите, пожалуйста, вот что должно мотивировать человека поехать в умру? Мотивационная часть, она очень важна. Почему? Потому что человек, когда знает, что его ждет за то, что он совершит умру, именно это должно его стимулировать. Вот что должно побуждать каждого мусульманина желать совершить умру? Быть может, это все-таки ваджиб. Я совершу ваджиб. Я беден, Аллах Субхану Тааля обогатит меня. Я грешен, Аллах Субхану Тааля очистит меня. Я могу совершить грехи в будущем, Аллах Субхану Тааля защитит меня
от совершения грехов в будущем. Я очень мало поклоняюсь Аллаху. У меня очень мало севаба, вознаграждения от Аллаха. То есть я совершу как можно больше намазов и получу как можно больше вознаграждения. Я мало знаю об исламе, мало знаю о нашем любимом пророке, я мало знаю об истории ислама. Я все это увижу, узнаю, почувствую. Я ступлю ногой на те места, куда ступал пророк Мухаммад, саллаллаху. Безусловно, это лучшая мотивация, наверное, которую можно было услышать. И, наверное, последний вопрос, который я успею спросить. Данный тур — это единоразовая акция, либо же это будет какая-то периодичность, и поездка в Умру будет возможно в течение всего года? Это будет возможно в течение всего года. Более того, есть такое понятие, как индивидуальные семейные туры. То есть в любое время, то есть суток и дня, то есть человек может позвонить и сказать: я хочу с семьей поехать в Умру такого-то числа. И отдельно, индивидуально под него это все будет просчитываться максимально. То есть, предоставляться эта услуга, скажем так. Чох Саволовна Сайдураджа. Напомню, у нас в студии был муфтий Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым. Мы говорили о новом туре, который открывает возможности совершить всем мусульманам возможность совершить паломничество, малую умру, ступить на те земли, по которым ходили пророки, увидеть те места, которые непосредственно связаны с историей ислама, прикоснуться к истории и, естественно же, очистить свою душу от грехов и скверны. Все это возможно, совершив умру, о которой мы сегодня говорили. Сейчас же эфир третьего нашего утреннего блока подошел к концу, но эфир телеканала АТР продолжит программа «Азаман» и Гульсум Халилова расскажет на крымско-татарском языке последние новости. Я же с вами прощаюсь. Будьте с АТР. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi, lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tarihimiz, bu bizim facialı bir tarihimiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Bitarimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanışılacakmız. Kettik. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle.
Dünya bizge bakıp, bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Dünyaганан берген bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға көз тікіп құрбанлар бердік. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurugan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna көз yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Selam alейкум. АТР телеканалының yayınında zaman bugün noyabrның 25-i studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. İşgalciler mahkum etilgen siyasi Mabusnu Primовна regular şekilde ceza izolatoruna yerleştiriyor. Bu haqda onun anası Rayme Primova bildirdi. Malum olğanı gibi Nuri Primov Kırım işgalinin başında tutulup terrorizmde qabatlangan ilk Kırım tatarlarından biri edi. Onu diğer mabuslerinin Akhyar gruppasına birleştirdiler. Nuri Primovga 5 yıl hapis cezası hukumi çıkarıldı. Gelecek sene fevral ayında o endi azat etilmeli. Lakin siyasi Mabusnu hapishane memuriyeti hep ceza izolatoruna yerleştirdi. Genindен gayrı keçinlere işgalci mahkeme ona da 8 yıl memuri nezaret hukumuna çıkardı. Yani Nuri Primov azat etilse bile hareketleri sınırlı olacak. O akşam saat 10'dan sabah saat 6'gaca evde olmalı. Kırım teritoriyasını terk etmemeli ve 2 ayda bir poliske görünmeli. Моему сыну Примову Нури осталось 2 месяца отсидеть, но его все время почему-то сажают в ШИЗО. В позапрошлом месяце он отсидел 10 суток. За 2 дня до этого ему пришла посылка из дома. Ему ее не дали туда. В результате много продуктов пропало, которые ему пришлось выкинуть. Сейчас опять посылка пришла. Он ее должен получить 25-го, но на связь почему-то не выходит. Rahmetli Veciye Kaşkan'ın evinde dua bu rahatlık günleri Milli Hareket veteranının vefat etkeninden 2 yıl toldu. Duaga ve Veciye Kaşkan'ın baştaşını tıklemek için tek akraba ve yakınlar değil de Milli Hareket iştirakçıları da toplaştı. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Doğaға keçенлері азат етілген Бекердегерменчи, Казим Аметов, Руслан Трубач, Атсан Чапух келіп чықты. Анен олар видео кашканы 2017 сенесі 23 ноябрь күні işgalcilerinin операциясы вақытында сонки керек көрген еділер. Шатларынан айтқанларына көре ФСБ хадимлері 82 яшындаки қадынға келепчі таққан. Атта видео кашканы автоматнен ұрғанлар. Нетижеде миллиарекет ветераны ярамада вейіркердің арабасында жан берді. Видео кашка умырыны Қырым татар халқының ватанында yaşamağa үшін күрешті. Озы ой ярамадада доқты. 1944 сенесі сүргінлікке оқырады. 60 сенелері ОЭК дефа ватанына қайтмаға тырышты, фақат о вақытлары оны кені ярамададан сүргін еттілер. Тек 1974 сенесі видео кашка енді Қырымны терк етмеме көзері ватанына қайтты. Қырым işgal етілген соны сияшына бақмадан ватана вейеві үшін күрешіні девам еттірді. Evde abu bağlarımız kapalı. Evde milletin başına endi pistoletle oynamaya başladı bu hükümet. Daha bizge neler getirecek. Ona niyetlendim işte bizim bağlarımızı çıkarsınlar. Украинави işgal етілген Қырым мұсылманлары үшін умре yapmak için imkanlar açıla. Endi Қырым мұсылманлары dini idaresi umre gerçekleştiruvine yol alğanlarga refaqat için yardımcı olacak. Saudi Arabistan Kraliyetinin acılık nazirligi bunun için episi lisenziyalarını berdi. Birinci tur yanı yılga hazırlanı. Согласно имеющихся текстов изречений пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, умра является великим поклонением. Умра стирает грехи человека, защищает человека от бедности. В месяц Рамадан, более того, в благословенный месяц Рамадан, совершенно умра приравнивается по вознаграждению к великому, большому паломничеству, к хаджу. Украинада Голодомор құрбанларының қатырасына аңдылар. Кечкен асырда девлетіміз үш дефа açылық кечірді. Ең бұйығы 1932-33 сенелері yüz берді. О вақытлара Совет Акимиетінің япқан жинайы әрекетлері, яғни суни açылық нәтижесінде 4 миллиондан 8 миллионға қадар инсан әлек олды. 2006 сенесі Украина юқары шурасы 32-33 сенелері yüz берген açылықны Украин милletінің геноциды деп таныды. Бұл қарарны енді Бірleşken Milletlerінің 15 мемлекеті ve Vatikan destekledi. Cuma ertesi күні bütün Ukrainada mumlar yakıldı. Çeşit şehirlerde hatıra tedbirleri ötkürüldü. Ці втрати співставні з нашими втратами у Другій світовій війні. Ми українці. І нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути, не зможемо це пробачити. Голодомор құрбанларына бұтын дүнияда да андылар. Хатыра тедбірлері Канада, Америка, Балтия девлетлері ve дигер мемлекетлерде өткерілді. Истанбулда мумия акциясы кечірілді. Анда Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев ve onun ömür arkadaşı Safinar Hanım, Meclis Reisi Rifat Çubarov ve Butun Dünya Қырым Tatarlar Kongresi'nin vice-prezidenti Lenur Islamov iştirak etti. Голодомор құрбанларының sükunet dakasının andılar. Kendi insanları açlıktan öldürmek dünya tarihinde birinci kere öyle oldu. Çeşit tahminler rakamlar söyler, 6 milyondan 9 milyona yakın insan öldürüldü böyle. Bunu söylemesi kolay ama tahmin etmiş 6 milyon insan cesetler, bunların içerisinde en azından 300 bin çocuklar. İşte bu cinayetin yanında faşistlerin cinayetleri bir şey değil. Böyle masum insanları ve açıktan açık Kremlin içerisinde neden yaptıklarını anlatıyorlar. Ukrayna milliyetçiliğin belini kırmak içinmiş. Evet. Böyle gibi cinayetleri elbette hiçbir zaman unutulmaması gerek.
Hatıra tedbirleri Praga'da da geçirildi. Mumyak aktsiyasi çerçevesinde Ukrayna cemiyeti temsilcileri ve pervasız olmayan yerli sakinler Galadomor kurbanlarının hatırasını andı. Bu haqda muhbirlerimiz tarif etti. Açlıqnen idam etilgen Ukraynililerinin bilinmegen genotidi. Galadomorның dehşetli resimleri taqdim etilgen sergi Чехияның paytaxtı Вацлав мейданында açıldı. Вже останні роки разом з посольством України в Чеській Республіці робимо невеличку виставу, яка є в англійській і чеській версії, щоб люди ознайомилися, що власне відбувалося в нас в Україні в 30-х роках. Яка біда прийшла на нашу землю. Потрібно не лише згадувати, а користуватися тією можливістю, що ми є за кордоном. Ми можемо, скажімо так, піднімати це питання, ми можемо змушувати інші країни визнавати це геноцидом українського народу. Praga'daki aksiyaga Ukrayna cemiyetinin temsilcileri ve pervasız olmagan yerli sakinler keldi. Tedbirde 1932-33 seneleri Ukraynada kütlevi açlıq totalitar Sovet hakimiyetinin Ukraynilerini yok etmek için kullangan dehşetli usulu olganını hatırlattılar. Це було, так сказати, винищення українського народу. Це трагедія для українського народу, а для комуністів і для Радянського Союзу це було знищення українців. Aksiya iştirakçıları kandillerini yakıp açlık kurbanlarının hatırasını sükunet dakikasının andı. Bundan son ölgenler için umumi dua okudu. Жертва Голодомору в році 1932-33 і учни вічною. Амінь. Чехияда Украyna elçisi kaydetkenine ko'ra Galadomor kurbanlarının anuf xalqaro aksiyalarının maqsadi Sovet hakimiyetinin etnik Ukraynalilerini yok etmek için yapkan genotsidini daha çok insanlardan bilmesidir. Şimdi Ukrayna elçiligi siyasi partiler ve Çexiya Cumhuriyeti parlamentinin deputatlar palatasının resmi Praga Galadomor'unu genotsid deb tanıması için işler alıp bara. Чехія, на жаль, поки що не належить до тих країн, тих 17 країн, які визнали Голодомор геноцидом. Так, у 2007 році Чеська Республіка, парламент Чеської Республіки визнав Голодомор злочином проти українського народу і засудив його. Але не було там слова геноцид. І останні роки ми проводимо роботу з депутатським корпусом як в Палаті депутатів, так і в Сенаті для того, щоб це рішення відбулося. Hatıra tedbirinin sonunda Praga'da Ukrayniler milli marşını seslendirdi. Praga'dan Tatyana Komarova, Dmitro Suspilny, Zaman ATR. Kuryaş üçün intikam belli olmagan şahıslar asker vatandaşlık teşkilatının arabasını yaktı. Hadise Cuma ertesi gecesi Çongar geçit noktası yanında yerleşken çadır taburunda yüz verdi. Belli olmaganlar arabaga patlayıcı madde attı. Faillerden bildirgenine göre yangında Seytumir Nimetullayev'nin bağlı olan banditler çetesi şeklini. Это противодействие криминалу нашим действиям в Новоалексеевке. То есть примерно 4 дня назад мы предприняли шаги, чтобы убрать налог, который наложен на таксистов криминалом, ну, рэкет, проще говоря. И мы рассматриваем поджог нашего автомобиля как ответка со стороны криминала. Türksit deb adlandırılgan Ukrayna-Türkiye Romaniya Kırım-Tatar İş Adamları Assotsiatsiyasının açılışı bu rahatlık günleri İstanbul'da gerçekleşti. Onun maksadı iş adamları arasında işbirlik inkişafıdır. Assotsiasiya o'zining ishini 1 oktyabr kuni başlattı ve endi Kiev'de temsilciligini açtı. İstanbul'daki prezentatsiyaga Kırım-Tatar xalqining lideri Mustafa Cemilov, meclis reisi Rifat Chubarov kelib chiqdi. İştirakçılar Kırım azat etiluvinde tijoratning roli ve bu maqsad uchun quvvetlarning birlashtirilmasi haqida muzokaralar yürütті. Gelecekte Türksit Assotsiatsiyasının temsilcileri Litvanya, Latviya ve Polonya'da açılması planlaştırılan. Para olmadan güç olmuyor. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa mücadele gücünüzü arttırıyor. Biz de istiyoruz ki halkımızın bu mücadelesine destek vermek için bizim güçlenmemiz lazım. Biz ne kadar güçlü olursak meclisimiz de güçlenecek, halkımız da güçlenecek. Bizim tek düşüncemiz Kırım'a neler yapabiliriz?
İnşallah kısa zamanda tekrar vatanımıza dönmeyi Allah nasip eder. Biz de bütün yatırımlarımızı Криму yaparız. Сьогодні ми є свідками і учасниками офіційного започаткування діяльності Українсько-турецького, румунського, Кримсько-татарської асоціації бізнесу. Це надзвичайно важливо, тому що ця асоціація, вона представляє бізнес. Бізнес, який має зараз затребуваність організовувати саме в такі структури, неурядові. Це означає, що відкриваються нові перспективи взаємного проникнення на ринки, взаємної співпраці, взаємного поглиблення цієї економічної взаємодії. Сингапурда Украина жейма тақымы чешет күрешлер бойынша дүния чемпионатында медальер мектары бойынша бірінші ерні қазанды. Бұл көңілі спортсмендер үшін мұйым турнирлерден бірі еді. Чемпионатта 50-ге яқын жейма тақымлар іштірак етті. Украина 11 медаль қазанды. Олардан бір күміш медальны қарамдадары Эмиль Усейнов елді етті. Бушымдалек сонки хабермастер АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олыңыз. Анда абонжілерінің миқдары 100 бенден зияде олса, Роскомнадзор бізлеріні аблокаға алып оламай жақ АТР телеканалының яйнында есе информацион күн девам ете бізіле олыңыз. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире Prime Мацарский, программа, в которой я, Юрий Мацарский, рассказываю вам обо всем самом важном и интересном из того, что произошло за последние дни в мире. Ну и как обычно, начинаем с нашей рубрики «Мир за несколько минут». Такой дайджест. Показываем вкратце, что самого интересного, такого любопытного произошло за последние несколько дней. Начнем с не с попытки установления нового рекорда, а с подготовки к установлению нового рекорда скорости среди автомобилей с реактивным двигателем в Африке. Британский автомобиль сейчас готовится к установлению нового рекорда скорости. Называется этот автомобиль Bloodhound. Это такая порода охотничьих собак. В честь этой породы и назван автомобиль. Он по форме скорее напоминает самолет-истребитель. Вот посмотрите, если не знать, что это автомобиль, можно, в общем, представить себе, что это действительно истребитель. У него нет крыльев, правда, но вот хвост есть и такой сопло реактивного двигателя. Он сейчас готовится к установлению рекорда скорости. И этот рекорд будет, если он будет установлен, будет очень и очень впечатляющий. Автомобиль спроектирован для того, чтобы достичь скорости в 1690 км в час. Пока у него было несколько заездов, и он до этой скорости не добрался.
но он уже превысил скорость в 600 миль в час, стал всего восьмым автомобилем в мире, способным развить такую скорость. Это чуть больше 1000 километров в час. Представьте себе, автомобиль едет со скоростью 1000 километров в час. Он даже тормозит как истребитель с помощью тормозного парашюта. Сделан он специально для того, чтобы побить рекорд скорости, рекорду 22 года, рекорд 1228 километров в час. И он был установлен, кстати, на секундочку, тем самым человеком, которого мы видим на этом видео, тем самым человеком, вот он здесь, который сейчас должен побить предыдущий свой рекорд. Зовут его Энди Грин, и он британский пилот британских ВВС. 22 года назад он установил рекорд 1228 километров в час. А сейчас он готовится к установлению нового рекорда, который, в принципе, может, наверное, километров на 300 в час превзойти предыдущий. Установление рекорда запланировано, попытка установления нового рекорда запланирована на следующий год. Постепенно по нескольку сотен километров в час прибавляют в каждом из заездов. И я так думаю, что в следующем году удастся Энди Грину и команде Bloodhound, команде автомобиля, разработчиков, инженеров, там огромное количество людей занимается разработкой и усовершенствованием автомобиля. Подозреваю, что им удастся. Думаю, что у них все получится. И в следующем году будет установлен новый рекорд. И уже тогда очень существенно повысится планка, если действительно разгонится до планируемых 1690 километров в час на Bloodhound, то есть вероятность, что в следующий раз рекорд побьют не через 22, не через 23, а через куда большее количество лет. Если уже начали про автомобили, давайте еще одну автомобильную историю. Этот автомобиль был британским, Bloodhound, об американском автомобиле, причем не просто об автомобиле, а об электромобиле расскажу. Компания Ford, один из главных гигантов в автомобильной индустрии не только в США, но и в мире, представил новый электрокар. Этот электрокар будет новым поколением Мустанга. Мустанг Мах-И. Вот так вот он выглядит. Он уже не так похож на спортивное купе, которым были Мустанги. Он скорее вот относится к категории кроссоверов, но он полностью электрический. При этом у него мощность его будет 460 почти лошадиных сил. Его зарядки будет хватать в зависимости от комплектации от 300 до 500 километров пробега, по крайней мере, так говорит производитель. Очень, на самом деле, будет интересно посмотреть, что выйдет из этой машины. В следующем году она уже поступит в продажу. А тут стоит отметить, что электрокары сейчас появились не по воле производителя, не потому что, вот, например, там Мустанг, Ford очень хочет делать только электрические мустанги. Дело в том, что с каждым годом все жестче становятся требования к выбросам вредных веществ из автомобиля. И производители, крупные, в первую очередь, производители понимают, что им нужно каким-то образом искать альтернативу, действенную альтернативу двигателям внутреннего сгорания. Поэтому они придумывают все новые, все более совершенные гибридные двигатели, ну вот и электрические двигатели, пытаясь таким образом заменить ими двигатели внутреннего сгорания, двигатели бензиновые, двигатели дизельные. Хочу отметить, что в конце 60-х самое первое поколение мустангов стало ответом не на действия чиновников, которые пытаются задушить двигатели внутреннего сгорания, а на топливный кризис. А тогда, к концу 60-х, стало понятно, что эра гигантских американских автомобилей с 4, 5, 6, 8 литровыми двигателями уходит в прошлое, потому что копеечный бензин закончился, цены начали расти. И вот первый автомобиль «Мустанг» был попыткой создать не то чтобы малолитражку, но автомобиль с куда менее прожорливым двигателем, но при этом со спортивным характером. В итоге к 2020 году все пришло к тому, что автомобиль будет вообще не прожорливый, он вообще перестал есть бензин, и новый «Мустанг» будет питаться только и
исключительно электричеством. Кстати, Илон Маск, человек, который сейчас во многом олицетворяет как раз будущее электромобильное, по крайней мере, Америки, создатель компании Tesla, поздравил, все ожидали, что он как-нибудь съехидничает, но он поздравил Ford и разработчиков Мустанга с скорым появлением новой модели, сказал, что молодцы ребята, классно смотрите в будущее. В ответ Ford Motor Company в своем твиттере разместил благодарность Илону Маску и сказал, что дорогой Илон, увидимся на зарядной станции. То есть, так что, наверное, уже не столько конкуренты, сколько такие вот товарищи по электрическому будущему стали разные компании, производящие электромобили. Что ж, с автомобилями закончили. О топливе, о повышении стоимости поговорим уже в основной части программы. Сейчас переносимся в Чили. В Чили на этой неделе пошел второй месяц протестов. Протесты начались в конце сентября, тогда, когда, прошу прощения, в конце октября, когда были повышены стоимость проезда в метро. Это стало поводом для начала протестов. На самом деле, конечно, причин для этого куда больше. На часть из требований протестующих правительство уже откликнулось, и президент откликнулся. Сменили нескольких наиболее одиозных, наиболее раздражающих людей министров. Обещали на 20% повысить пенсии. Обещали пересмотреть стоимость проезда. Более того, теперь будет, вероятнее всего, проведен референдум об изменениях в Конституцию. Конституция не будет меняться по одной лишь воле парламента и правительства. Конституционные изменения будут теперь так или иначе проводиться в консультациях с народом. Скорее всего, это действительно будет при помощи референдума, но продолжаются демонстрации, продолжаются манифестации. Вот несколько дней назад я уже показывал, как в Гонконге протестующие использовали лазерные указки. И опыт своих азиатских товарищей по протесту переняли теперь протестующие в Чили и используют лазерные указки. Вот смотрите, например, для того, чтобы сбивать в прямом смысле этого слова полицейские дроны. Они смогли при помощи большого количества указок, я так понимаю, что речь идет о десятках лазерных таких вот указок, вывести из строя систему управления полицейским дроном, который использовался для наблюдения, для слежения за протестами, для координации действий полицейских. Но вот его смогли вывести из строя и посадить. Но я так подозреваю, что он теперь стал трофеем в руках протестующих. Вот так вот, смотрите, завладели им. Фактически просто взяли, сломали систему наведения и посадили в центр толпы протестующих. Замечу, что активно используются такого рода указки. Несколько недель назад вот так вот пытались ослепить уже живых пилотов вертолета полицейского. На самом деле, я подозреваю, что это страшно раздражающее действие. Мы вот на экране это смотрим, нам неприятно. Можете представить, каково человеку, который должен еще и машиной управлять вот этим вот вертолетом. Умудряются, получается им раздражать и выводить из строя системы распознавания лиц, системы видеонаблюдения. Активно используют протестующие. Вы видите, и полицейских слепят, и камеры забивают, и вот на каких-то вот системах слежения, установленных на полицейских автомобилях. Все работает. Спасибо большое с коллегам, товарищам из Гонконга. Научили людей в Чили, научили протестующих в далекой Южной Америке, как обходиться с полицейскими, как противостоять всем вот этим вот новомодным штукам, вроде камер слежения, дронов и так далее. Так что вот так вот в Чили все это происходит. Переносимся в Австралию. В Австралии сейчас невероятная жара. В ряде штатов этого континента сейчас 36-37 градусов жары, в некоторых местах 40 и даже 42 градуса. Вот сегодня и завтра обещают в Аделаиде, например, больше 40 градусов жары. Естественно, как это часто бывает,
вслед за повышением температуры начинаются лесные пожары, начинаются пожары в заповедниках, в национальных парках. Уже есть сведения о погибших. По крайней мере, 4 человека погибли от огня или от удушливого газа, который распространяется вслед за огнем. Угорели, что называется. Несколько десятков, а то и сотен домов уже сгорели. Есть эвакуированные. Людей пытаются вытаскивать из тех районов, которые наиболее подвержены как раз вот опасности горения, перевозят их в менее опасные районы. Очень страдают и животные. Естественно, страдают животные. Горят леса, горят кустарники, в которых живут представители австралийской фауны. На помощь им приходят люди, на помощь им приходят сотрудники парков национальных, сотрудники пожарной службы и простые неравнодушные австралийцы спасают людей из огня. И вот один из таких, прошу прощения, животных из огня, и вот один из таких эпизодов даже попал на съемку. Вот вы видите коала, которая оказалась вот буквально вот в очаге возгорания. По ней даже видно, что она обгорела. И женщина, немолодая женщина, сняла с себя рубашку для того, чтобы спасти это животное. На видео вот здесь мы видим, да, что шкурка у зверя и возможно, кожа обгорели, спасают это несчастное животное. К счастью, конкретно этого зверька удалось спасти, но кадры душераздирающие, кадры действительно душераздирающие. Спасибо большое таким неравнодушным людям, которые, ну вот, действительно не боятся огня, не боятся рисковать и спасают зверей. Но высокая пожарная опасность сохраняется и продолжается опасность новых пожаров. Пожелаем только удачи тем людям и тем животным, которые оказались в эпицентре огня. Давайте от грустного перейдем к веселым историям, к каким-то таким историям, которые вдохновляют, и отправимся в Данию. В Дании прошла целая спецоперация по спасению маяка. Она прошла еще в октябре, а вот сейчас маяк открылся на новом месте. Он стоял на песках, которые его построили чуть больше 400 лет назад. Он стоял на песках, которые постоянно подмывались морской волной и грозили разрушением. И маяк приподняли на специальной платформе и на специально уложенных для него рельсах переместили на новое место. Прошу прощения, ему чуть больше 100 лет. Я ошибся, его на 400 метров передвинули. Его передвинули на то место, которое было заранее подготовлено, укреплено. И вот видите, да, вот эти вот как раз 400 метров дороги железной, по которой его передвинули, установили на новое место и отпраздновали открытие маяка уже. Он давно уже не работает как настоящий маяк, он работал как музей. И вот он открылся на этой неделе как раз как музей с целыми какими-то инсталляциями. На нем вот проецировались разные картинки, как его строили. На нем проецировались в разные фотографии тех людей, которые имели отношение к его строительству 120 лет назад, к его работе в качестве маяка. Устроили большой концерт, большие праздничные гуляния по той простой причине, что этот самый маяк, который стоит сейчас на побережье Северного моря, является одним из символов Дании, одним из символов датского народа. И он такой, на самом деле, достаточно узнаваемый для датчан, такой знаковый. Устроили концерт, устроили цирковое представление, пели, танцевали. Молодцы датчане, взяли и каким-то невероятным усилием воли, невероятным каким-то инженерным решением смогли спасти свой национальный символ от стихии, от медленного, но неизбежного разрушения. Что ж, на этом заканчиваем сегодняшнюю эту часть, которая посвящена дайджесту, коротким зарисовкам. Переходим к большим объемным историям и отправляемся на Ближний Восток. В Иране многотысячные протесты
есть раненые, есть погибшие. Международная организация Amnesty International сообщает как минимум о 160 людях, которые погибли в столкновениях между протестующими и силами правопорядка в разных частях Ирана. Причиной для беспорядков стала отмена господдержки, государственного финансирования части затрат на бензин, на топливо. Теперь бензин, цены его выросли в среднем в 2 раза до примерно 10 центов за литр. Нам кажется, это ерунда какая. У нас он больше $1 стоит бензин за литр. Но для Ирана это очень серьезная история, потому что, во-первых, это страна нефтедобывающая, во-вторых, страна находится под санкциями, и из-за этого, собственно, большая часть топлива потребляется внутри страны, и власти в течение очень многих лет датировали стоимость топлива. Теперь эта дотация снижена, из-за чего стоимость топлива выросла вдвое. Вслед за этим выросли вдвое, не вдвое, но выросли заметные цены вообще на все, естественно, потому что растет стоимость топлива, растет цена всего, чего только можно, начиная от хлеба и заканчивая медикаментами, потому что все же это не само попадает в магазины, оно развозится как раз с автомобильным транспортом в первую очередь, поэтому растет цена топлива, растет цена доставки, растет цена конечного продукта. Многотысячные митинги проходят по всему Ирану, власти поддержали повышение цен. Президент и правительство выступили с заявлениями о том, что теперь вслед за повышением цен на бензин повысятся доходы бюджета, станет больше денег в бюджете, и у правительства станет больше возможностей помочь целенаправленно людям из самых бедных слоев населения. Верховный глава Аятолла Хаминеи, власть которого даже больше, чем власть президента и правительства вместе взятых, он уже поспешил обвинить протестующих в работе на интересы США и других врагов Ирана и исламской революции, успел заявить о том, что те люди, которые сейчас выходят на улицы и вступают в противостояние с силами правопорядка, с полицией и со стражами, с так называемыми стражами исламской революции, они или хулиганы, или целенаправленные, осознанные идеологические враги исламской революции и существующего сейчас в Иране строя. Для того, чтобы было понятно, о чем говорит Аятолла Хаминеи, о какой такой исламской революции, исламской республике Иран идет речь, и о том, кто противостоит протестующим, эти самые стражи исламской революции, давайте посмотрим сюжет об этой исламской революции и о том государстве, которое было выстроено по итогам этой революции. Иранская революция 1979 года стала кульминацией десятилетиями зревших в стране протестных настроений. Сам протест был вызван действиями шаха Мохаммеда Реза Пахлави, который проводил в стране крайне непопулярные реформы. Пришедший к власти в разгар Второй мировой войны при помощи Великобритании и США, шах мечтал преобразовать Иран, превратив его в современное государство. Однако проводимые им реформы зачастую противоречили исламским законам, что вызывало у многих иранцев отторжение. Кроме того, наибольшую выгоду от реформ и иностранных инвестиций получали близкие к трону дельцы, тогда как значительная часть простого населения жила в нищете. Легальной политической конкуренции в стране не было, поэтому оппонентами шаха были не политики, а в первую очередь шиитские проповедники. Выступали не в парламенте, а на базарах, в школах и мечетях. Наибольшую популярность среди небогатых иранцев обрел Рухалла Хомейни, заслуживший благодаря знанию богословских тонкостей титул аятолла.
которым в шиитской среде награждают только людей, достойных подражания. Хамейни объявил шаха врагом ислама и иранского народа. В своих проповедях, зачастую распространяемых на аудиокассетах, аятолла рассказывал, что монарх всего лишь марионетка в руках Вашингтона и Лондона, что Мохаммед Реза абсолютно не интересуется проблемами своих подданных и вообще был посажен на трон с одной единственной целью – обеспечить западным компаниям беспрепятственный доступ к иранской нефти. Власти выслали неудобного проповедника из страны еще в начале 1960-х годов. Он долгое время жил в Турции и Ираке. По легенде, иракский диктатор Саддам Хусейн рассказывал близким, что жалеет в своей жизни только об одном – о том, что разрешил Хамейни спокойно покинуть Ирак в 1978 году, да еще и помог предотвратить готовящееся на того покушение. Если Саддам Хусейн и говорил такие слова, то делал он это куда позже, скорее всего в 90-е годы, когда иракские шииты были объявлены предателями Родины, идущими на поводу у Ирана. Тогда же, когда Саддам давал беженцу добро на вылет, тот пребывал в статусе политического беженца с весьма сомнительными перспективами. Однако в Париже, куда перебрался аятолла из Ирака, он пробыл совсем недолго и уже вскоре улетел на родину. Причем дорогу к его возвращению открыла опубликованная в январе 1978 года в одной из провластных иранских газет статья о Хамейни. Авторы статьи высмеивали проповедника, перевирали его биографию и доходили до прямых оскорблений. Возмущенные написанным студенты-богословы вышли на массовые акции протеста, которые вскоре охватили разные города страны. Власти ответили отправкой полиции и военных, в столкновениях с которыми начали гибнуть протестующие. Но чем жестче действовали власти, тем больше иранцев подключалось к протесту. В течение всего года все новые города и провинции подключались к протесту. Производства встали, рабочие покинули заводы и фабрики в знак солидарности с протестующими. Экономическая ситуация в неуправляемой стране становилась все хуже с каждым днем. Окончательно власти поняли, что ничего не могут сделать с протестом после того, как в декабре 1978 года около 2 миллионов человек вышли на акцию протеста в столичном Тегеране, продемонстрировав, что смены власти желает подавляющее число жителей государства. Через несколько недель после этого шах бежал из страны в Египет. Вскоре в Тегеран прилетел аятолла Хамейни, которого встречали толпы людей, кричащих «Шах улетел, имам прилетел». Называя аятоллу имамом, встречающие особо выделяли его среди смертных, ведь шииты верят, что всего на земле пребывало 12 имамов, истинных глав их общины, причем последний из них столетия назад ушел в мистическое состояние сокрытия и должен явить себя накануне всемирного торжества шиитского ислама. По возвращению на родину аятолла Хамейни устранил монархию, утвердил на референдуме новую конституцию, практически всю полноту власти, концентрирующую в руках духовного лидера, избираемого узким кругом наиболее уважаемых богословов, и дал стране новое название – Исламская республика Иран. Враги революции были объявлены врагами веры, и для борьбы с ними было создано специальное воинское соединение – Корпус стражей Исламской революции. Высшим командующим корпусом является правящий аятолла. Отбирают в соединение только лучших бойцов армии, флота и военно-воздушных сил страны. Огромное внимание уделяется их идеологической подготовке. Эти люди мотивированы не только большими, чем у большинства иранцев, зарплатами, но и уверенностью в том, что совершают богоугодное дело. Корпус стражей Исламской революции – главная силовая структура в стране. Кроме того, активен еще и в бизнесе. Высшие офицеры корпуса входят в состав советов директоров строительных, нефтяных и финансовых компаний, фактически полностью регулируя их деятельность и распоряжаясь их доходами. Корпусу стражей подчинено и народное ополчение «Басидж». В него входят миллионы добровольцев со всей страны, вызвавшихся бороться с врагами революции. В большинстве случаев эта борьба принимает форму охоты на женщин в несоответствующих строгим предписаниям нарядах и преследованием парочек, демонстрирующих нежные чувства друг к другу в общественных местах. Стражи Исламской революции «Басидж», естественно, вышли на улицы примерно 100 городов Ирана, как раз это те города, в которых сейчас продолжаются митинги. Было заявлено со стороны руководства корпуса стражи Исламской революции, что готовы к самым жестким мерам. И вроде бы как потом отчиталось правительство, что заявление
заявления Корпуса стражей Исламской революции привели к резкому спаду в протестных настроениях, потому что вот люди испугались, их можно действительно понять, люди испугались того, что по ним будут стрелять, хотя по ним уже стреляют. Но мы до сих пор не понимаем до конца, что на самом деле происходит в Иране. И вот почему. Дело в том, что там несколько дней назад полностью отключили интернет. Кто-то из журналистов, кто-то из наблюдателей, из каких-то правозащитников умудряется передавать информацию какими-то небольшими порциями из ряда удаленных от столицы городов, как раз в основном за пределами столицы, за пределами Тегерана сконцентрирован протест. Есть какие-то обрывочные сведения, есть какие-то фотографии и видео, вот, которые мы сейчас видели, из которых можно понять, что протест продолжается, можно понять, что люди вот, действительно тысячами в массе своей выходят на улицы. Есть некоторые свидетельства того, что действительно протест направлен не просто там против повышения цен, а против существующего политического строя, потому что на некоторых аудио-видео можно услышать, как люди кричат «Долой режим Аятол!», требуют смены вообще полностью политической системы страны. На некоторых фото и видео видно, как сдирают плакаты с портретами Аятоллы Хаменеи и даже сжигают их. Есть сведения о том, что другие способы выражения у людей ненависти к режиму Аятолл. Есть и попытки снести памятники мученикам режима, так называемым, и так далее. Но что конкретно происходит, мы не знаем. Зато известно точно, что сожжены несколько десятков, а то и сотен зданий региональных, городских, районных администраций, банков, автомобилей, которые принадлежали, или чиновникам, или вот этому самому ополчению Басидж. Есть заявление о том, что протест не прекратится до тех пор, пока правительство не пересмотрит свое решение поднять цены на бензин, не пересмотрит свое решение сократить, снизить субсидии для покупателей топлива. Кроме того, есть некоторые свидетельства, что в части пригородов Тегерана, часть пригородов столицы Ирана тоже охвачена протестами, причем там уже идут требования куда дальше, уже не просто требуют, там, скажем, отказаться от повышения цен, не просто требуют там сместить Аятоллу Хаменеи или значительно снизить его влияние на внутреннюю и внешнюю политику, требуют, например, отказаться от поддержки Сирии и Йемена, тех государств, в которые очень много и денег, и сил, и жизней своих военных и военных специалистов вбухал, если так можно выразиться, Иран. Это два государства, в которых идет война бесконечная, два государства, в которых Иран принимает непосредственное участие, отправляет туда вооружение, людей, деньги. И протестующие требуют отказаться от поддержки режимов и режима Башара Асада в Сирии и поддержки повстанцев хуситов в Йемене, настаивая на том, что те деньги, те силы, которые тратятся на помощь иностранным людям, на помощь иностранным государствам или организациям, стоило бы использовать у себя дома для решения внутренних проблем. Замечу, что не в первый раз иранские власти сталкиваются с массовыми народными выступлениями. В 2008-2009 году, прошу прощения, были массовые выступления в Иране. В 2017-2018 были тоже массовые выступления в Иране. Тоже были погибшие, тоже было большое количество раненых. Но каждый раз каким-то образом властям удавалось подчинить ситуацию своим интересам, удавалось задушить эти протесты и оказаться так или иначе на коне.
Удастся ли им это и в этот раз, покажет время. Будем наблюдать за происходящим в этой ближневосточной стране. Причем при том, что каждый раз то, что происходит в Иране, оказывает влияние на очень много других стран в регионе, да и в целом на планете. Переходим к следующей истории. В эти дни Чехия и Словакия, которые когда-то до 1993 года были одним государством Чехословакии, так вот в эти дни две эти страны отмечают дату фактически начала своей новой, новейшей современной истории, отмечают 30-летие со дня начала Бархатной революции. Бархатная революция не свершилась в один день, она была растянута во времени, но вот известно точно, что она началась 16, 17, 18 ноября. Это были первые дни, когда, собственно, Бархатная революция стартовала. Давайте посмотрим сюжет о Бархатной революции, а потом я расскажу о том, чем же она вот сейчас актуальна, почему она и спустя 30 лет продолжает будоражить умы очень многих в Чехии. Бархатной или нежной революцией называют процесс мирного отстранения от всех рычагов власти коммунистического правительства Чехословакии, стартовавший в ноябре 1989 года. Началась революция с выступлений студентов в Праге, Братиславе и других городах страны. Выступления были приурочены к 50-летней годовщине захвата Пражского университета оккупировавшими страну нацистами. 17 ноября 1939 года немецкие части с боями заняли здание университета Праги в ответ на антинацистские выступления студентов и преподавателей. 9 человек тогда погибло, больше 1000 арестованы и отправлены в концлагеря. После окончания нацистской оккупации этот день отмечался в Чехословакии как день траура по погибшим от рук гитлеровцев молодым чехам и словакам. 17 ноября в стране проходили траурные шествия и собрания студенческих союзов. Однако в 1989 году власти Чехословакии испугались, что молодежь не ограничится траурным шествием в честь погибших в 1939 году студентов и начнет требовать демократизации по образцу уже начавшей избавляться от коммунистического диктата соседней ГДР. Коммунистическая партия пыталась перехватить у студентов инициативу и организовала 17 ноября собственную демонстрацию, но среди многих тысяч ее участников оказалось немало тех, кто выступал против коммунизма. Эти люди развернули транспаранты с призывами к демократическим изменениям и отказу от однопартийной системы. После этого полиции был отдан приказ разогнать манифестацию. Хотя в ходе разгона никто серьезно не пострадал и тем более не был убит, по стране поползли слухи о жестокости полицейских и готовности коммунистов проливать кровь собственного народа. Власть пыталась эти слухи опровергнуть. Представители кабинета министров даже встретились со студенческими активистами, но повлиять на ситуацию они уже не могли. Вскоре после разгона манифестаций в Чехословакии одно за другим начали появляться неформальные объединения рабочих, студентов, писателей и театральных деятелей, забрасывавших Прагу петициями с требованием провести расследование нападений, наказать виновных и разрешить всем желающим свободно проводить митинги и собрания. Работники театров объявили бессрочную забастовку, завершить которую обещали только после того, как будут наказаны виновные в нападении на студентов. Сцены и залы бастующие актеры передали политическим активистам. Вместо спектаклей в театрах всей Чехословакии шли политические дебаты, участие в которых принимал и лидер антикоммунистической оппозиции Вацлав Гавел. Со сцен театров звучали призывы к массовым акциям неповиновения и организации общенациональной забастовки. Лишенные поддержки со стороны начавшего процесс демократизации руководства СССР,
правительство Чехословакии вынуждено было разрешить митинги и демонстрации, пообещав, что никто из их организаторов и участников не будет подвергаться преследованиям. На сторону протестующих начали переходить лидеры коммунистических организаций, предприятий и регионов страны. Армия и дружинники были приведены в боевую готовность, но приказ о применении силы против демонстрантов власть уже не решилась отдать. В 20-х числах ноября в отставку ушел весь состав Президиума Коммунистической партии Чехословакии, высший орган власти страны. На смену старым коммунистам пришли представители молодого поколения с, как считалось, более демократичными взглядами. Но это не помогло. Демонстрации не прекращались, число их участников все росло, о переходе в оппозицию коммунистам заявляло все больше их недавних союзников. К концу ноября о присоединении к требованиям протестующих заявила даже редколлегия «Правды», главной газеты Коммунистической партии Словакии. Правительство еще пыталось цепляться за власть, отменив цензуру в медиа, но оно уже разваливалось изнутри. Так, 27 ноября Министерство культуры распространило откровенно антикоммунистическое заявление с требованием разрешить свободную поставку в библиотеки книг с критикой социализма. В тот же день сотрудники не только этого, но и многих других министерств присоединились к двухчасовой общенациональной забастовке. Всего в ней приняли участие 2/3 граждан страны. Вскоре после этого парламент убрал из Конституции страны статью, утверждающую ведущую роль коммунистической партии в управлении Чехословакией. В начале декабря в Праге был сформирован первый за 41 год кабинет министров, в котором у коммунистов уже не было решающего голоса. 29 декабря парламент единогласно избрал писателя и бывшего диссидента Вацлава Гавела первым президентом посткоммунистической Югославии. В 1993 году государство мирно разделилось на независимые Чехию и Словакию. Каждая из этих стран ведет отсчет своей новейшей истории именно с ноябрьской революции 1989 года. В чешских книгах эта революция называется «бархатной», в словацких – «нежной». Вот сейчас, как раз в 30-летнюю годовщину бархатной революции в Чехии вновь идут антиправительственные протесты. Это не театральные постановки, а люди сейчас против нынешнего правительства выступают. Достаточно массовые протесты проходят, десятки тысяч человек в них принимают участие. Начались они еще весной, но произошло это после того, как оппозиционная пресса сообщила о том, что премьер, глава правительства страны Андрей Бабиш может быть причастен к не очень честным схемам обогащения. Дело в том, что Бабиш, он такой настоящий олигарх. У него 4 миллиарда долларов состояния. Он владеет самыми разными компаниями. Кстати, не только в Чехии, в Словакии, в Австрии, в Германии. Много у него есть всяких компаний. Так вот, журналисты выяснили, что Бабиш мог не очень честно распоряжаться сельскохозяйственными субсидиями, которые выделялись и выделяются, наверное, до сих пор Чехии со стороны Евросоюза. Вместо того, чтобы распределить их между разными фермерскими хозяйствами, Бабиш, как утверждает оппозиция, большую часть этих денег при помощи разных схем переправил в свой собственный агрохолдинг, который без того, в общем, не бедный, а тут стал прямо-таки совсем богатый. А весной и летом с требованием отставки Бабиша на улице выходило до 250 тысяч человек. И это крупнейшие были манифестации со времен, собственно, бархатной революции. Тогда добиться ничего не удалось. Бабиш в отставку уйти отказался, сказал, что он поддерживает демократию в том виде, в котором люди понимают ее, хотят выходить на улицы. Ну, выходите, протестуйте, но я ни в чем не виноват. Я никаких, собственно говоря, никаких преступлений не совершал. Вот, смотрите, уголовное дело, которое было заведено против меня, оказалось закрыто. Оно действительно было закрыто в начале сентября уже этого года, 2019, потому что, как было объявлено, никаких там доказательств не нашли его. Вроде бы как, после того, как дело было закрыто, вроде бы как сошли на нет все эти манифестации, но как только вот подошла дата, круглая дата
годовщины революции бархатной в 1989 года манифестации возобновились с новой силой. Опять выходят на улицы тысячи человек, опять требуют отставки Бабиша и уже проводят прямые параллели с тем, что творилось 30 лет назад, хотя бы потому, что Андрей Бабиш был членом коммунистической партии аж с 1980 года, вот до самой победы бархатной революции в 1989 году. Ну и кроме того, в Институте национальной памяти в Словакии, в Братиславе, обнаружили и утверждают, что Бабиш был секретным сотрудником спецслужб Чехословакии, что он работал против, собственно, диссидентов, против тех людей, которые совершили тогда бархатную революцию. И многие сейчас в Чехии нынешние протесты видят, собственно, логичным продолжением тех самых протестов, которые покончили с коммунистической диктатурой в Чехии, в Словакии. Тогда это была одна страна, Чехословакия. Так что протесты продолжаются, мы продолжаем за ними наблюдать, а уже через неделю, в следующую среду в 20:00 по Крыму и в 21:00 по Киеву смотрите новый выпуск программы «Прайм Мацарский» в эфире телеканала АТР. На этом прощаюсь с вами. Всего доброго. Счастливо. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi. Lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa көтеріп attılar, şıplar. Bir yerde de toxtatsalar, barıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımıza tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Bitermizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна. Конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами.
25 листопада, 2104 день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Олеся Галич. Вітаю вас. На Східному фронті бойовики знову гатили із заборонених Мінськом мінометів. За минулу добу вони порушили так званий режим тиші 7 разів. Ворожі 82-гі міни розривалися на Приазов'ї неподалік Водяного. А на Донецькому напрямку в районі Мар'їнки та Красногорівки не замовкали ворожі гранатомети та великокаліберні кулемети. Там же на Донеччині російські найманці били по українських опорниках бронебійно-запалювальними боєприпасами і наробили лиха цивільному населенню. Біля села Березове напередодні ввечері загорівся сухостій. Через рвучкий вітер вогонь швидко перекинувся на дачний масив і в результаті вщент згоріли 6 будинків. Гасили пожежу до пізньої ночі українські бійці. В Україні вшанували пам'ять жертв голодоморів. Минулого століття наша держава пережила їх 3. Наймасштабнішим був голод 1932-33 років. Тоді через злочинні дії радянської влади, яка створила штучний голод на території України, за різними даними загинули від 4 до 8 мільйонів людей. 2006-го Верховна Рада визнала голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Її підтримали вже 15 держав-членів ООН та Ватикан. В суботу по всій Україні люди запалювали свічки у вікнах в пам'ять про загиблих. В усіх містах проходили пам'ятні заходи. Ці втрати співставні з нашими втратами у Другій світовій війні. Ми українці. І нам усе до снаги. Але є 2 речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути, не зможемо це пробачити. Вшановували жертв голодомору у всьому світі. Пам'ятні заходи відбулися у Канаді, США, Балтійських країнах та багатьох інших. В Стамбулі пройшла акція «Запали свічку». У ній взяли участь лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв з дружиною та голова Меджлісу Рефат Чубаров, а також віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Іслямов. Пам'ять жертв геноциду вшанували хвилиною мовчання. Коли держава спеціально вбиває своїх громадян голодом, в світовій історії це вперше. Різні цифри називають від 6 до 9 мільйонів жертв. Це говорити легко, а ви уявіть 6 мільйонів людей, з них 300 тисяч – це діти. Цей злочин не порівняти з фашистським. Кремль це зробив, щоб нібито знищити український націоналізм. Такі події забувати не можна, і український народ має зробити висновки. Нурі Прімова, засудженого окупантами за так званий тероризм, регулярно в колонії відправляють до штрафного ізолятора. Про це заявляє його мати Раймі Прімова. Нагадаю, Нурі був одним із перших 4 кримських татар-мусульман, яких ще на початку окупації Криму заарештували у справі Хізбут Тахрір та об'єднали у так звану Севастопольську групу. Нурі Прімову дали 5 років виправної колонії загального режиму. На свободу він має вийти вже в лютому наступного року. Однак, крім того, що кримчанин останнім часом чомусь викликає невдоволення адміністрації колонії і постійно сидить в ШІЗО, йому ще й минулого тижня окупаційна Феміда присудила 8 років адміністративного нагляду. А це ціла низка обмежень для Нурі Прімова на волі. Зокрема, йому доведеться перебувати вдома з 10-ї вечора до 6-ї ранку, не залишати територію Криму і 2 на місяць відзначатися у поліції. Моему сыну Примову Нури осталось 2 месяца отсидеть, но его все время почему-то сажают в ШИЗО. В позапрошлом месяце он отсидел 10 суток. За 2 дня до этого ему пришла посылка из дома. Ему ее не дали туда. В результате много продуктов пропало, которые ему пришлось выкинуть. Сейчас опять посылка пришла. Он ее должен получить 25-го, но на связь почему-то не выходит. Дуа в будинку Виджия Кашка. Цими вихідними виповнилося рівно 2 роки з дня трагічної загибелі ветерана національного руху кримських татар. На молебень з нагоди сумної річниці та установки надмогильного каменя зібралися не лише рідні та близькі, але і активісти національного руху. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. На Дуа прийшли нещодавно звільнені з-під домашнього арешту Бекір Декарменджі, Асан Чапух, Казім Аметов та Руслан Трубач. Саме вони останніми бачили Веджея Кашка живою, коли їх 23 листопада 2017 року затримували російські силовики. Під час арешту, за словами свідків, ФСБівці надягли кайданки і на 82-річну Веджея Кашка і навіть вдарили її прикладом автомата. Жінці стало зле, вона померла у кареті швидкої по дорозі в лікарню. Веджея Кашка все своє життя присвятила боротьбі за право кримських татар жити на своїй землі в Криму. Саму її тричі виганяли з батьківщини, вперше під час депортації 1944 року. Потім були дві невдалі спроби повернутися до Криму у 60-х роках. І жінку щоразу депортували через відсутність прописки. Потрапити і залишитися нарешті вдома на рідному півострові Веджеї Кашка вдалося лише у 74-му році. А з початку російської окупації Криму їй, попри похилий вік, довелося знову розпочинати боротьбу за свій дім і свій народ. Зараз наші хлопці у в'язниці. Ця держава почала гратися зі зброєю, погрожуючи нашому народу. І ми не знаємо, що вона ще може утнути. Тому я вирішила провести молебень, аби наших хлопців звільнили якомога швидше. Мусульманам України та Криму відкривається новий шлях для здійснення малого паломництва до Мекки. Тепер і Духовне управління мусульман Криму опікується супроводом своїх вірян під час здійснення умри. Міністерство хаджу Королівства Саудівська Аравія надало всі необхідні ліцензії. Перший тур вже готується на Новий рік. Подробиці далі у сюжеті. Обряд очищення і звільнення від гріховних вчинків та випробування своєї віри – це здійснення умри. Пройти його, як і хадж, має кожен щирий вірянин. І Всевишній простить йому гріхопадіння. Согласно имеющихся текстов изречений пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, умра является великим поклонением. Умра стирает грехи человека, защищает человека от бедности. В месяц Рамадан, более того, в благословенный месяц Рамадан, совершенно умра приравнивается по вознаграждению к великому, большому паломничеству, к хаджу. Здійснити мале паломництво до Мекки тепер допомагає Духовне управління мусульман Криму та новий оператор Кабийолу. Її Міністерство хаджу Королівства Саудівська Аравія надало привілегію і всі ліцензії, щоб організовувати і супроводжувати вірян для умри до Мекки. Отримати таке право Думк прагнув не один рік, адже громада мусульман в Україні налічує до 2 мільйонів громадян, а обслуговувати їх могла лише одна компанія. І всіх бажаючих вона не могла охопити. Вона не покривала потребности и нужды мусульман Украины. В связи с этим мы обратились в Министерство по делам хаджа и умры для того, чтобы дали возможность еще и другим духовным управлением, скажем так, и другим лицам, людям заниматься организацией этого обряда. И мы занялись этим великим, благородным, праведным делом. То есть как можно больше людей отправить, желающих. Перший паломницький тур до Мекки оператор Кабийолу організовує вже під Новий рік. Алейкум селям. Чим я вам можу допомогти? Щоб потрапити на 6 днів до Мекки та 5 днів до Медини, мусульманам Криму та України достатньо українського, закордонного і внутрішнього паспортів та ідентифікаційного коду. Потім кілька годин льоту турецькими авіалініями і мрія відвідати святі місця здійснена. В програмі туру також історичні місця. А их немало. То есть это и пещера Хира, где было ниспослано первое откровение, это и пещера Бык, где пророк Мухаммад, мир ему вместе с Абу-Бакром, да будет довольно, скрывались от курайшитов, совершая хиджру, переселение из Мекки в Медину. Это и музеи, которые есть в Медине. Комплекс 7 мечетей. Этот комплекс связан с историей битвы Урва. Это и гора Лучников, гора Ухуд, если говорить опять же про Медину. І мечеть Куба, звісно ж. Переліт, трансферт, розміщення – вся повна інформація на сайті Кабийолу та у соцмережі. Умру планують організовувати кожного місяця. Будуть групові та індивідуальні тури. А серед стратегічних планів Духовного управління мусульман Криму отримати право від Міністерства хаджу Саудівської Аравії на супроводження вірян до Мекки та Медини на здійснення хаджу. Вікторія Бойко, Іслам Пінка, Заман, АТР.
Помста за боротьбу. Невідомі підпалили автівку на базі громадського формування «Аскер». Подія сталася неподалік КПВВ «Чонгар» в ніч проти суботи. Невідомі кинули запальну суміш. Авто згоріло вщент. Головні підозрювані, за словами активістів, генічеські бандформування, які пов'язані зі зрадником України Сейтомером Німетулаєвим. Это противодействие криминалу нашим действиям в Новоалексеевке. То есть примерно 4 дня назад мы предприняли шаги, чтобы убрать налог, который наложен на таксистов криминалом, ну рэкет, проще говоря. И мы рассматриваем поджог нашего автомобиля как ответка со стороны криминала. Урочисте відкриття Асоціації кримсько-татарських підприємців Туреччини, України та Румунії «Турксіт» відбулося у Стамбулі цими вихідними. Її метою є розвиток співпраці між бізнесменами. Асоціація розпочала свою роботу 1 жовтня, вже відкрила представництво у Києві. На урочисту презентацію до Стамбула приїхали лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу Рефат Чубаров. Учасники говорили про роль бізнесу у деокупації Криму та об'єднання зусиль заради цієї мети. В майбутньому планується відкриття представництв «Турксіт» у Литві, Латвії та Польщі. Якщо немає грошей, відповідно немає сил. Наскільки сильною буде наша економіка, настільки сильною буде і наша боротьба. Для того, щоб підтримати народ, нам потрібно бути сильними. Якщо ми будемо сильними, так само впливовим буде наш Меджліс. Всі наші думки про Крим. Сподіваюсь, ми скоро повернемося в Крим, і всі наші інвестиції будуть направлені в Крим. Сьогодні ми є свідками і учасниками офіційного започаткування діяльності Українсько-турецького, румунського, Кримсько-татарської асоціації бізнесу. Це надзвичайно важливо, тому що ця асоціація, вона представляє бізнес. Бізнес, який має зараз затребуваність організовувати саме в такі структури, неурядові. Це означає, що відкриваються нові перспективи взаємного проникнення на ринки, взаємної співпраці, взаємного поглиблення цієї економічної взаємодії. Українська збірна посіла перше місце за кількістю медалей на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств у Сінгапурі. Це один з найпрестижніших турнірів для спортсменів-любителів. Участь у чемпіонаті взяли близько півсотні збірних. Україна вибрала 11 медалей. Одну з них, срібну, отримав кримсько-татарський спортсмен Еміль Усеїнов. І це все, чим встигаю поділитись. Більше свіжої інформації менш ніж за годину розповість Гульсум Халілова. Завжди актуальні новини шукайте на сайті ATR.ua і не забувайте заходити на нашу сторінку в YouTube. Там найцікавіше з ефірів АТР. Гарних вам новин і залишайтеся з нами. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло.
Селям алейкум, доброго ранку, доброе утро всем, кто свой день начинает с АТР. В следующие 3 часа с нашими гостями поговорим о самых значимых для страны событиях. Как боевики на Донбассе тайком готовятся к наступлению, вопреки всем договоренностям о перемирии, и кто на самом деле угробил украинские военные корабли, захваченные ФСБшниками ровно год назад в Керченском проливе. Гость нашей студии – заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. Доброе утро, Богдан. Доброе ранку. И начнем с того, что какие перспективы членства в НАТО. Накануне помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен объяснил, почему Украину пока не приглашают в НАТО. Давайте послушаем. Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян. Він розглядається як російська база, потужна, яка повинна кошмарити всю Європу і Північну Африку. І має дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі. Я не помилився, саме в Середземному морі. Богдан, так все же, на ваш взгляд, в чем кроется истинная причина того, что вот НАТО как-то сейчас подостыло к Украине? Связано ли это с тем, что на востоке Украины идет война, и принятие Украины в членство НАТО обозначало для них, что как-то надо вот решать этот вопрос? Ну, я б не сказав би, що НАТО саме підзаморилося щодо прийняття України в свої члени. А тут питання полягає в іншому. Питання полягає в тому, що дійсно, як ви говорите, що на Сході відбувається війна, і дійсно Україна анексований Крим. Тобто у України є проблеми зі східним сусідом, величезні проблеми, які називаються війною, і прийняти в свій склад країну, яка перебуває в стані війни, це надзвичайно проблематично для НАТО, тому що це автоматично означає перехід в стан війни в усіх країн, які перебувають в НАТО з Російської Федерації. Тому це, мабуть, на сьогоднішній момент єдиний стимул, який стримує НАТО. Більше того, ми можемо, звичайно, говорити про те, що в Україні існують величезні проблеми з переходом на натівські стандарти. І на сьогоднішній момент ми поступово рухаємося в західну сторону, тобто поступово ми позбуваємося якихось там радянських штампів, радянських стандартів. Але тим не менше, як показують і офіцери, які звільняються на сьогоднішній момент з армії, і показують і самі армійці, в армії, на жаль, зберігаються ті давні радянські традиції, коли людину не ставлять ніщо, тобто коли відбувається системний тиск на людину і коли відбувається фактично пролонгація тих радянських негативних, відверто кажучи, традицій, які існували в армії. Я думаю, що це не дуже подобається нашим колегам з НАТО. І це, я не говорю, що це головний на сьогоднішній момент ситуація, але тим не менше проблеми існують. Тобто ми маємо визнати для себе, що Україну в НАТО не приймуть до того часу, поки в нас існує конфлікт з Росією. Але тим не менше, існує низка країн, які, зокрема Ізраїль, які перебувають в особливих відносинах з НАТО, тобто їм надається допомога, їм надається максимальне сприяння, і Україна має йти в будь-якому випадку, має йти і має не втрачати цей пріоритет для себе, оскільки це важливо насамперед і для переходу на натівські стандарти, і для того, щоб збільшити власну обороноздатність. І ми маємо розуміти, що будь-яка підтримка країнами НАТО призводить до того, що збільшується і міжнародна підтримка України. Тобто ми маємо розуміти, що конфлікт на сході України не є, по-перше, він має західну підтримку з свого боку, а з іншого боку, він не є конфліктом двох пострадянських країн, про що намагається сказати постійно Росія, що це просто конфлікт всередині... Гражданська війна. На цьому ж акцентують. Не тільки, що це громадянська війна, а що це конфлікт двох пострадянських країн, як це сприймається на Заході. Ми маємо говорити, що це конфлікт двох цивілізацій, тобто це західна цивілізація і це Росія, яка фактично несе свої авторитаризм, тоталітаризм, тобто всі ці наслідки, всі ці цінності, які має Росія. І як на мене, саме цей конфлікт, такий варіант конфлікту, він може сприяти тому, що в Україні буде
Україні буде надаватися постійна підтримка з боку Заходу, в тому числі не лише з боку країн НАТО, а і з боку інших країн. Тобто, якщо ми демонструємо, що це конфлікт цивілізаційний, світ розуміє, що це частинка його конфлікту. Якщо ми демонструємо, що це просто конфлікт двох пострадянських країн, світ розуміє, що це не наші проблеми. Так, ми Україні допоможемо, тому що вона жертва, але це не в основному це краще, хай конфлікт цей затихне, територіальна цілісність нас не особливо турбує. Угу. А все же вот перспективы, какие-то годы вот для того, чтобы вступить все же в НАТО, сколько, на ваш взгляд, понадобится? Вот учитывая то, что нужно модернизировать армию, нужно учитывая то, что нужно вот до определенного дойти уровня как государства члена, сколько на это может понадобиться? Я думаю, що навіть фахівці з НАТО не дадуть на це відповіді, оскільки ще в 2008 році нам було надано перспективу фактично на ПДЧ, план дій щодо членства в НАТО, перспективи, тобто, що ми отримаємо його. Але до цього часу ми його не отримали, в тому числі і через величезні політичні проблеми всередині України. І я не говорю вже про війну на Сході, але величезні політичні проблеми, коли ми з Януковичем різко намагалися звернути не на західний вектор, а на східний вектор. Тобто всі ці проблеми призвели до того, що постійно оце навіть і ПДЧ, ну, ми можемо вже не орієнтуватися поки що на ПДЧ, хоча б на якісь там альтернативну співпрацю з НАТО. Постійно це все відкладається на невідомий термін. І на сьогоднішній момент говорити про те, що ми набудемо членства в НАТО до того, як вирішиться конфлікт на Сході, зарано. Але тим не менше, ми маємо для себе зрозуміти, що НАТО – це наш дороговказ. Це фактично ціль, до якої ми йдемо. Тобто, незважаючи навіть на те, що вступимо ми в НАТО чи не вступимо ми в НАТО, є перспектива в того, що ми перейдемо зовсім на інші стандарти, в тому числі в армії, в тому числі в політично-військовому управлінні країною. І це має визначати насамперед наш курс і нашу стратегію дій країни. И перейдем от внешней политики к внутренней, о том, что происходит на территории временно оккупированных Россией. Тем временем боевики на Донбассе, вопреки договоренностям о перемирии, усиленно оттачивают точность стрельбы из артиллерии. И вместо того, чтобы отвести оружие от линии разграничения, тайком перемещают его на новые позиции. Давайте послушаем, что об этом говорит темну пору доби приховано переміщується на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування. При цьому у залишених окопах противник розміщує несправну техніку, евакуацію якої намагатиметься видати за виконання домовленостей щодо її відведення. Для того, аби приховати ці махінації, російське командування обмежило допуск представників ЗМІ до лінії розмежування під виглядом загрози обстрілів підрозділами Об'єднаних сил. Темну пору доби приховано переміщується. Ну вот Максим Праута, советник Министерства обороны Украины, говорит о том, что вот, собственно, то, о чем предостерегали власть, о том, что по ту сторону как бы не совсем собираются идти на мирный план. И вот сейчас уже начинают поступать заявления, что оттачивают точность стрельбы и тому подобное. Насколько вот все же, на ваш взгляд, было вот оправданным начать сейчас именно разведение? Розведення військ, як ми розуміємо, це було швидше не військове, а політичним завданням, точніше завданням для того, щоб розпочати цей процес на нормандському форматі. Більше якихось певних перспектив в цьому немає. Але, звичайно, це і є певним пілотним проєктом, який би показав чи продемонстрував світові про те, чи здатні ми, чи здатна Україна і здатні російські проксі з того боку розводити війська, і чи є якісь перспективи взагалі миру, як такого на Донбасі. Як ми бачимо, на сьогоднішній момент Росія продовжує зберігати тут ті тенденції, які були до цього, тобто вона продовжує накопичувати військову силу, і вона продовжує демонструвати силу, здатність того, що вони можуть перейти до якогось там військового наступу. Але ми маємо розглядати все, що відбувається на сьогоднішній момент на сході країни, в контексті саме політичного тиску на Україну, в контексті того, що Росія намагається військовим шляхом тиснути на Україну для того, щоб ми прийняли її політичні умови. Тобто фактично для того, щоб ми підписали капітуляцію, ми підписали договір, як би ми не назвали цей договір, тобто ми підписали цей договір на її умовах.
Відверто всі починають говорити про те, що цей договір має бути капітулятивний, тобто будь-яких інших договорів Росія на сьогоднішній момент не розглядає, і той компроміс, про який говорив пан президент, тобто десь посередині, для Росії це не той варіант, який вона може використовувати. Звичайно, ми маємо розуміти, що для того, щоб підтримати військовий дух серед бойовиків, Росія має проводити в тому числі навчання, бо армія, яка не воює, вона фактично відразу деморалізується. Ми повинні розуміти, хто перебуває в складі тієї армії, що це, якщо там на чолі стоять фактично російські військові, то головні бійці там все-таки набирають з місцевого населення, і для них військова діяльність не є професійною діяльністю, тобто фактично, якщо їх не сприяти тому, що вони будуть постійно перебувати в напрузі, постійно перебувати у військових зіткненнях, то вони можуть просто деморалізуватися і спрямовувати свій негатив, каналізувати свій негатив на місцеве населення і фактично стимулюючи місцеве населення до того, що негатив це перекотиться і на політичне керівництво так званих республік. Ми повинні розуміти, що військовий тиск, військові загрози з боку України – це єдиний засіб для того, щоб стримувати тих людей, які на сьогоднішній момент довіряють, відверто довіряють окупаційній владі, для того, щоб їх стримувати від якихось повстань. Тому що ні в соціальному, ні в економічному плані ці республіки не є демонстрацією певної вітринної успішності для України. Вони фактично єдине, повторюся, що їх утримує як єдине ціле, штучне ціле, але утримує, це загроза військового тиску з України. І якщо цього військового тиску позбутися, фактично цього фактору позбутися, то можуть відбутися певні негативні для тієї влади процеси там, тобто в тому числі повстання, в тому числі і незадоволення, протести, які можуть призвести до того, що владу просто вимушено змінюють зсередини тієї країни, і проукраїнські настрої на тому боці, вони просто значно посиляться. Якщо не буде військового тиску, не буде цих військових штучних загроз, про які постійно Росія... Многие эксперты войны, в частности, отмечают, что это, наоборот, может сыграть в негатив для украинской стороны, так как армия за этот период может охладеть, может остыть. Вот, когда солдат сидит в казарме, а не стоит на передовой, у него пыл спадает, и спадает желание сражаться. То есть вы сейчас описали сторону, что может там случиться, но это же то же самое может случиться по эту сторону. Да, але по цю сторону у нас, крім військових завдань, тобто крім того, що ми маємо звільнити території Донбасу і Криму, у нас є ще інші завдання. У нас є можливість продемонструвати свою значно більшу успішність, ніж успішність так званих ОРЛО і ОРДО. Тому економічно ми значно краще, соціально у нас значно кращий захист, і у нас є на що спертися, крім військових загроз з боку Російської Федерації. Тобто, на відміну від них, у нас є і інші цілі, у нас є і інші цінності, у нас є інші основи, на які спирається наша державність. Їхня псевдодержавність спирається виключно на загрози з боку України. А вот сейчас должно 9 декабря состояться встреча в нормандском формате, встреча, о которой очень много говорится, но, к сожалению, как многие эксперты отмечают, что результаты могут быть очень маленькими, так как, в принципе, Путин не будет идти ни на какие уступки в разрез интересам России. Зеленскому будет тяжело все-таки, скорее всего, пойти на какие-то значимые уступки, так как общественность очень внимательно за этой ситуацией следит. Все же, чего ждать от этой встречи? На какой общей ноте могут сойтись стороны переговоров? Якщо ми побачимо передісторії цієї зустрічі з боку самих президентів, президента Росії, президента України, ми побачимо, що, по-перше, ми не бачимо в Зеленського якогось негативного ставлення до Росії, до якихось там ексцесів, які створює Росія за час його президентства. Тобто жодної різкої критики ми за цей час не почули. Більше того, якщо ми послухаємо, наприклад, Путіна нещодавно, який заявляв, який сказав, що Зеленський хороший хлопець, який там намагається вирішити проблему на сході своєї країни. Тобто і Путін, і Зеленський створюють психологічні передумови для того, щоб якісь домовленості там відбулися. Але ми
маємо, звичайно, розуміти, що в Путіна набагато більше, набагато стратегічніші цілі щодо цього. Тобто він значно мастодонтіше політик, ніж Зеленський. І можна очікувати, що цей позитивний фон, який він створить, він, звичайно, використає в свою сторону. Що стосується того, чого можна очікувати від зустрічі 9 грудня. На сьогоднішній момент, наскільки я чув від представників і Російської Федерації, України, нібито погоджено якесь комуніке, яке там буде підписано. Але ми розуміємо, що в будь-якому випадку якісь там додатки щодо цього можуть писатися на колінах, тим більше, що саме погоджено, остаточний текст нам не був виданий. Це фактично спостерігається та сама ситуація, як спостерігається ситуація з формулою Штайнмаєра. Спостерігалася, коли люди просто не розуміли, що це таке, і приписували їй занадто якісь там капітулятивні здібності, занадто капітулятивні спрямованості в цій формулі. І те саме відбувається в політиці, тобто в інформаційному просторі на сьогоднішній момент. Тобто відбудуться якісь вкиди, які будуть говорити, що там підпишеться ледь не капітуляція України, або взагалі там якийсь підпишеться договір, який не матиме ніяких не матиме для національних цілей ніякого відношення. Але ми маємо розуміти, що не відбудеться нічого такого особливого в зустрічі, ніяких остаточно точно не відбудеться підписання якогось там договору, що він все закриє, все це питання. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що і Путін, і Зеленський зустрічаються вперше, а і Путіну надзвичайно важливо, щоб ця перша зустріч, вона мала прогресивне якесь значення, оскільки на наступній зустрічі можна добити буде. Тому я думаю, що для першої зустрічі важливі позитивні цілі досягнуті. І цими позитивними цілями можуть стати цілі так звані гуманітарні. Тобто може відбутися обмін військовополоненими. А вот чего ждет от этой встречи сам Зеленский? Сейчас мы об этом тоже поговорим. Разведение войск в районе Петровского и Золотого было главным условием Кремля для встречи в нормандском формате. Она должна состояться, как я уже отмечал, 9 декабря в Париже. Чего ожидает от этой встречи сам президент Украины Владимир Зеленский? Предлагаю всем послушать. Про цю зустріч, вона важлива для мене, перш за все, важливо, щоб ми досягли конкретних термінів повернення всіх українських полонених. Друге питання – не фейкове припинення вогню, не фейкове хлібне перемир'я. Таке, знаєте, тимчасово. 2-3 дні було перемир'я, а потім почали щось там пострілювати, а потім щось серйозне вже було і втрачаємо людей. Тобто серйозне перемир'я, серйозне припинення вогню. Третє питання – це контроль над кордоном. И вот как отметил президент, тут из его заявления 3 важных направления, которые лично он ждет. Это первое, как отметил президент Владимир Зеленский, освобождение всех пленных. Второе – это прекращение огня, чтобы он действительно перестал, а не так на словах. Сегодня нет, а завтра опять стреляют. И третье, то, что, на чем он сделал акцент, это взятие границы под контроль. Так насколько можно ожидать, что ожидания президента, они реализуются на этой встрече? Ну, якщо ми порівняємо, наприклад, з його очікуваннями, які він озвучив на прес-марафоні на своєму, коли він заявив, що він буде порушувати на нормандській зустрічі питання Криму, в тому числі, то ми бачимо, що його вимоги вже починають трохи звужуватися. І з одного боку це може говорити про те, що він розуміє, що на нормандському форматі він не розширить ніяк на Крим, тобто він набуває все-таки якогось досвіду, і він розуміє, що дотиснути Росію в умовах російського величезного політичного військового тиску йому не вдасться. Це по-перше. А по-друге, що стосується конкретно заявлених ним вимог, то так. Можна очікувати обміну військовополонених, навіть можна очікувати в форматі, як він говорить, всіх на всіх. Ну, це дуже такий буде оптимальний варіант, всіх на всіх. Чому можна так очікувати? Тому що Росії не важливі особистості. Росії не важливо, кого вони тримають і скільки там військовополонених України перебуває в ОРДО і чи перебуває в Російській Федерації. Вони можуть віддати всіх. Чому? Тому що завтра вони почнуть набирати новий склад, скажімо так, військовополонених, бо фактично вони контролюють і частину Донецької, частину Луганської області, і повністю вони контролюють Автономну Республіку Крим, де є ще люди не бояться, все-таки не бояться проявляти свої патріотичні погляди.
погляди. Эту тему мы чуть позже продолжим, а сейчас перейдем к тому, что на станице Луганская, которая стала первым районом на Донбассе, где состоялось разведение войск, в начале июля сюда с рабочим визитом прибыл президент Владимир Зеленский и заявил, что хочет восстановить пешеходный мост, который был разрушен обстрелами боевиков еще в 2015 году. Переправу через Сиверский Донец начали отстраивать в сентябре, а уже 20 ноября мост торжественно открыли в присутствии главы государства. Весь путь от начала строительства и до открытия показали в офисе президента. Давайте посмотрим этот видеоролик. Смотрите, я сюда пришел. Вы хотите, это уже хорошо. Видите, Да, я да, здесь. да. Я хочу. Хотите, я сейчас к ним приду и спрошу, давайте построим мост и будем Согласен, жить. да. Правильно? Мы же Украина, Луганск, правильно? Мы же Украина. Ну, они скажут нет, естественно, вы же сами понимаете. С прошлого понедельника сюда хотел прислать людей, которые начнут строить мост. Мы хотим построить этот мост. Потому что для меня вы такой же украинец, такой же украинский человек, как вы, как я, мы одинаковые. Пусть они мне дадут строить. Можно мне дать? Конечно. Мы через 8 дней начнем строительство моста. И быстро его построим. Насправді дуже важливий сьогодні день. На самом деле, так ли важен отстроенный мост в станице Луганской стоимостью почти в 40 миллионов гривен? Спросим у мэра оккупированного города Александровка Николая Грекова. Он с нами на связи. Доброе утро, Николай, вы нас слышите? Да, доброе утро, телеканал, доброе утро, Украина. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас смотрели видеоролик, где президент изначально как обещал отстроить этот мост. Сейчас он закончен, люди по нему ходят. Украине этот мост обошелся в 40 миллионов гривен. Так ли он важен? Ну, вы знаете, удивительно другое, что ни президент, ни губернатор не смогли ответить, из какой части украинского бюджета были выделены эти деньги, и как негативно это сложилось и отложилось на бюджете Луганской области в частности и о социальных выплатах. Я не понимаю, почему у нас все люди пытаются рассказать, вернее, вот все окружение президента пытается нам рассказать, что нам важно строить мосты, вместо того, чтобы сказать, что нам важно на законодательном уровне урегулировать ситуацию и четко определить статус граждан на той территории, статус, что у нас война или линия размежевания, и каким образом все это должно происходить. Сколько сегодня в станице в каждом доме зарегистрировано так званых фейковых переселенцев, которые получают социальные выплаты из украинского бюджета. И еще перед этим вы обсуждали нормандский формат и обмен полоненными. Да, я не понимаю, почему президент Украины едет на нормандский формат и будет там обсуждать обмен пленными с ОРДЛО с Украиной. У нас Россия официально не участвует в войне, Украина об этом нигде не заявляет, что они официально оккупанты, у нас объявлена война. Я не понимаю, почему он будет обговаривать обмен полоненных всех на всех с людьми, которые не имеют. Это что, полоненные находятся в Российской Федерации? Так тогда Российская Федерация на всем мировом уровне должна признать себя агрессором. А у нас сегодня, к сожалению, вот эти мосты делаются для того, чтобы в ближайшее время Европейский Союз и мировое сообщество отказалось от санкций против Российской Федерации. И я считаю, что это недопустимо. Недопустимы действия Украины на вот такие вот обмены полоненными. Недопустимо действия Украины на строительство таких мостов. Недопустимо еще много действий. И президент Украины сегодня несет полную ответственность и за кабинет министров в одном лице, и за Верховную Раду в одном лице. Поэтому я не вижу никаких сложностей взять и полностью пересмотреть законодательство Украины. Урегулировать
питання місцевого самоврядування на окупованій анексованій території, призупинити його. Урегулировать судопроизводство, судочинство на оккупованной аннексованной территории, я говорю о тех уголовных делах, которые остались там, визначить статус людей, подивитися і зробити нам вже ж на 6-му році реєстр терористів, пособників терористів і зрадників. Я маю на увазі тих працівників місцевого самоврядування та органів державної влади, які залишились і працюють на колаборанта на Донеччині, Луганщині та в Криму. Призупинити заїзд з Криму і заборонити пересуватися людям, які винні українським банкам і які отримають 2 зарплатні, 2 пенсії і мають 2 громадянства. Вже пора прийняти закон, який буде позбавляти громадян України українського громадянства за зраду держави. І це все президент Зеленський може зробити за тиждень, але чогось вони цього не роблять. Николай, скажите, пожалуйста, Николай, я вас перебью, скажите, пожалуйста, вот есть информация, что боевики по ту сторону Северского Донца хвалились уже на следующий день в местном СМИ этим мостом, который открыл торжественно президент Украины. И даже есть информация, что стащили уже лавочку с остановки. Как бы вы это прокомментировали? Я не удивлюсь, если с той стороны этот мост торжественно открыл пасечник. Вы видите, что весь мост во флагах Луганской республики, Ордло, да? И таким образом мы еще дальше отделяемся и отдаляемся от Украины, делая такие действия. Поэтому я еще раз говорю, можно было бы эти 40 миллионов гривен направить на придбание житла для участников АТО, закупованной аннексионной территории, а не так, как президент поехал и встретился с переселенцами. Вместо того, чтобы... Не вместо того, это хорошо, что он встретился с переселенцами, но, к сожалению, в течение 3 недель ни он, ни его представители с администрации президента не вышли к тем же переселенцам, которые воевали и которые жили под администрацией президента. Угу. А вот эти хвастания, вот насколько вот вы сам мэр оккупированного города Александровска, насколько вот сейчас информационная картина складывается вот в оккупированных территориях? То есть сейчас боевики преподносят, что это вот их победа. Насколько жители оккупированных территорий понимают, что это был своего рода добрый жест со стороны украинского государства в их адрес? Люди, которые проживают на оккупированной территории, большая ее часть смеется над Украиной, их все устраивает. Они зарегистрированы в Новоайдаре, в Старобельске, они получают пенсию там и здесь, ездят сюда спокойно за продуктами, и это им облегчило существование и еще больше дало возможности глумиться над Украиной. Угу. Спасибо большое. С нами был Николай Греков, мэр оккупированного города Александровска. И по этой же теме вот вопрос моста. То есть он заработал, он обошелся Украине в 40 миллионов. Президент, я понимаю, скорее всего, хотел этим самым показать вот жителям, кто продолжает жить на территориях оккупированных, что вот мы о вас думаем, мы о вас помним. Но боевики все-таки все перекручивают на свой лад. Насколько вот эффективны подобного рода действия? Ну, я думаю, що мешканці окупованих територій вже давно звикли до того, до тієї ситуації, що вони живуть в одному інформаційному полі, Україна живе в іншому інформаційному полі. І, як на мене, цей міст – це є одним з можливостей комунікації, тому що людям набагато простіше здійснювати ці переїзди з окупованих територій на бік України, на бік територій, які контролюються Україною, отримувати соціальні виплати і отримувати в тому числі і ту інформацію, яку подається на нашій території. Бо крім того, що побудований міст, ми маємо розуміти, що там ще побудовані дороги, яких уже там десятиліттями на Луганщині не було б такої якості доріг. Тому я думаю, що поступово влада перетворює Луганщину, частину окупованої території. Сподіваюся, що це тенденційно буде, що вона перетворить її в певну вітрину, тобто, що мешканці з того боку будуть приїжджати, розуміти, що вони приїжджають не лише в інший інформаційний простір, а вони приїжджають вже в іншу цивілізацію, на інший рівень цивілізації. Вони будуть розуміти, що те, що говорять їм, і та ситуація, яка в них, це цілком є вплив Росії, цілком є окупаційна система, де Росія все-таки не виділяє тих коштів, які б могли б
так чи інше На тягати благоустройство на місцевого благоустройство, населення. і що Росія не зацікавлена ні в Луганській області, ні в Донецькій області, і не зацікавлена в тих мешканцях, які проживають на цих територіях. На відміну, до речі, від України, яка будує їм мости і яка надає їм соціальну допомогу. Мгм. Ну, об этом также говорилось, что подобная программа должна быть в Херсонской области, чтобы жители оккупированного Крыма, проезжающие через админграницу и попадая на территорию материковой Украины, видели разницу, но, к сожалению, пока... Безумовно, але хотілося б вірити, що те, що відбувається і на Луганщині, і те, про що ми говоримо про Херсонську область, що це буде все-таки тенденційно і програмно. З чим я можу погодитися з паном Греком, це те, що має існувати цілісна програма про відновлення територій, які постраждали від війни, і про відновлення якраз оцих прикордонних територій, які біля окупованих територій знаходяться, для того, щоб люди розуміли різницю, для того, щоб люди розуміли, що не лише інформаційно ми відрізняємося одне від одного, а й ми відрізняємося і рівнем досягнень своїх. І я гадаю, що колись ми все-таки до цього дойдемо, що будуть виділятися на це кошти. Мгм. На ваш взгляд, вот для того, чтобы вернуть умы этих людей, которые 24 часа в сутки слушают российскую пропаганду, там вынужденно слушают, Зеленский объявлял еще на в начале своей предвыборной кампании, что будет вести информационную войну. Вот многие сейчас считают, что по сути она не ведется, хотя должна была вестись, так как возвращение территорий без возвращения умов людей, живущих там, будет невозможно. На ваш взгляд, почему это не делается? Я б не сказав, що воно не робиться. І інформаційна війна ведеться. Єдине, що ми ще не маємо тих зусиль, тієї спроможності, яку має Російська Федерація. Тобто десь на рівні якихось громадянських організацій відбуваються якісь посили. Десь на рівні спецслужби відбувається боротьба в соцмережах, де вони намагаються зорієнтувати людей на український бік, на те, що українські цінності значно важливіші для цих людей. Але системного протистояння, тобто системного розуміння, що ми маємо зробити А, Б, В для цих територій, немає. І навіть в тій заяві Зеленського, який він зробив на початку своєї каденції, йшлося про один державний канал, який буде вести мовлення російською мовою. І тоді почали зразу говорити, що це фактично виправдання, легалізація російської мови в українському просторі. Але ні, ми маємо розуміти, що якщо ми говоримо про вплив на окуповані території, ми маємо розуміти, що це має бути декілька каналів. Тим більше, що він говорив про вплив і на Росію, як таку. Це має бути щонайменше 4 канали, бо це, по-перше, Російська Федерація, по-друге, люди, які проживають в Криму, тому що ті, що проживають на Російській Федерації в Криму, це зовсім різні інформаційні простори, зовсім різні інформаційні посили були. І, звичайно, це ОРЛО і ОРДО, тому що ми маємо, по-перше, роз'єднати їхній інформаційний простір і окупованої Луганщини, окупованої Донеччини, і ми маємо їм усім посилати різні посили, бо один і той же посил, він по-різному буде сприйматися, бо одна справа окупована Луганщина, інша справа Крим. В них зовсім різні проблеми, зовсім різний економічний стан, зовсім різний соціальний стан, і якщо ми будемо посилати їм однаковий сигнал, та чи інша сторона не буде сприймати. Більше того, я не розумію, чому цей канал має бути державним. Бо ми всі розуміємо, якщо в людей склалося негативне ставлення до України, а ми маємо стукатися до багатьох людей, ми маємо стукатися не лише до тих, хто підтримує Україну. Хто підтримує Україну, той знаходить можливості дивитися український канал. Ми маємо стукатися до нейтральних людей, і ми маємо стукатися до людей, які підтримують Російську Федерацію. Тобто ми маємо збивати їхнє прагнення підтримувати Росію, тобто розчаровувати їх у Росії, і поступово переорієнтовувати на Україну. Бо те, що відбувалося в Україні протягом останніх 6 років, спрямовано на окуповані території, це було просто намагання включити мовлення на ці території, українське мовлення. Але ми розуміємо, що якщо ми зараз включимо мовлення, це ж те, що ми ведемо в Україні на ті території, ми фактично це буде протистояти. Тобто люди не зрозуміють цього, бо вони жили 6 років в іншому інформаційному просторі. В них інші інформаційні стратегії, вони по-іншому сприймаються. І включення цього мовлення, воно фактично може ще більше відштовхнути від України. Тому ми маємо не просто мовлення включати, а ми маємо особливе мовлення включати для цих територій. И перейдем к ситуации на админгранице с оккупированным Крымом. Ни дня без происшествий не происходит на админгранице с временно оккупированным Крымом.
Крымом. В прошлую пятницу поздно вечером неизвестные подожгли автомобиль на территории палаточного лагеря общественного формирования «Аскер» неподалеку от КПВ «Чонгар». Кто и, главное, почему такое совершил, спросим у представителя гражданской инициативы за освобождение Крыма Анатолия Величко. Он с нами на связи. Доброе утро. Добрый ранок. Анатолий, расскажите, пожалуйста, что произошло на админгранице? Подожгли машину, вот в интернете есть такая новость, машину «Аскера» гражданского формирования. Есть ли подозрение, кто это мог сделать? Ну, все почалося з того, що ми, як організація звільнення Криму, вступили, так би мовити, в конфлікт з місцевою організованою злочинним угрупуванням і приїхали на ЖД-вокзал, який знаходиться в Новоолексіївці, і попиталися, так би мовити, витягнути таксистів з їхнього ІГА. І, можна сказати, вступили в конфлікт і почалося, я так зрозумів, у нас такі підозри, що ця злочинна організація і спалила нам автомобіль. Справа в тому, що тут зона така на адмінмежа, і тут ці таксисти, ну, вони працюють в нелегальному полі і платять просто побори і дань цим бандюкам. Да. І взагалі в мене виникає таке питання, куди взагалі дивиться отут міліція, прокуратура, СБУ і так далі. Взагалі, чому існує це злочинне угрупування? Це злочинне бандитська ця шайка тут промишляє вже не перший десяток років, розумієте? Да, це донецьке таке угрупування, є підозри навіть, що вони будують таку нелегальну лінію зв'язку між окупованим Кримом і Донецьком. Розумієте? Перевозка різних вантажів, обмін інформацією і так далі. Це взагалі тут справа має бути контррозвідки, Служби безпеки України, а на це все закриваються очі і ніяких дій не робиться. І навіть більше того, я вам скажу, тут йде співпраця, так би мовити, органів влади разом з цими бандюками донецькими. А вот скажите, пожалуйста, вот хочу зачитать цитату Рустема Неметулаева, коллаборанта. «Недовольство из-за действий Аскера растет в Геническом районе. Немало людей, которых они своими действиями обидели. Я думаю, что это какие-то криминальные разборки. Дальше будет хуже», прокомментировал Рустем Неметулаев. Ну, тут Рустем Неметулаєв, справа в тому, що тут люди от в приватних розмовах, да, вони тут всі все знають, і вони давно, тут є такий місцевий авторитет Стас Макеївський, Губа. Тут люди просто, просяться, кажуть, хлопці, зробіть щось, поможіть якось, розженіть цю всю банду. Ну, а Рустем Неметулаєв, він гне свою лінію, дестабілізація цього регіону, їм тільки буде на руку, чим вони і займалися в 2014 році, запустивши сюди російські війська. А криміналітет тут був, ми зробимо все, щоб його не було, але він тут, я кажу, є вже і вкорінився, так що дуже важко його буде звідси вибити. Спасибо большое за включение. Напомню, с нами на прямой связи был председатель гражданской инициативы за освобождение Крыма Анатолий Величко. И, Богдан, у нас остается буквально 1,5 минуты. Ваше мнение, вот мы видим, как пытаются дестабилизировать ситуацию на границе. Для чего это делается? Ну, як на мене, те, що вони на сьогоднішній момент говорять, тобто ми маємо розуміти, що будь-які сфера діяльності людини, яка не урегульована законодавством, вона завжди приносить величезні прибутки, по-перше, а по-друге, вона має завжди кришування. Тобто ми маємо, по-перше, економічний бік цього питання. Ми з цієї ситуації зіштовхувалися і на Донбасі з контрабандою, і в Криму, коли нелегальні перевезення. Тобто, коли українські спецслужби не візьмуться під державний контроль, не під економічний контроль, а саме під державний контроль цю діяльність, то ми маємо до того часу будь-якого прогресу в цьому не відбудеться. Більше того,
на превеликий жаль, всі ці події, якщо ми говоримо виключно про економічну діяльність, вони відбуваються, більшість цих подій, вони відбуваються на території України і однозначно вони будуть сприяти негативному ставленню з боку кримчан до України і будуть формулювати ту картинку, про яку ми перед цим з вами говорили, тобто ту негативну картинку України. І якщо не подолати, на жаль, ці тенденції, ми матимемо не лише економічні проблеми з цим, тобто з контрабандою, з контрабандними перевезеннями, з перевезенням людей нелегальних, але й політичні проблеми з поверненням думок крымчан в Украину. Спасибо большое. С нами был заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. А через несколько минут в эфире АТР информационный выпуск «Заман» с Олесей Галыч. Так что не переключайтесь и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Все самые интересные моменты наших эфиров уже там. Оставайтесь с АТР. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi. Lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Biraz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tarihimiz, bu bizim facialı bir tarihimiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Yeterimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. Залізна завіса. Два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна. Конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Күз yaprakları ayak астында. Bu altın renkler sana yaraşa. Көзінің көзлері yağmurnen ağlay. Кірпіклеріңден tuzlanıp damlay. Ne ağlaysın sen? Ayat aşıqa. Көзде birazdan aylanır kışqa. Bir şey biter. Күнің başqa tekrarlanmayacak. Omur gayırdan hiçbir katasız başlana almayacak.
Ассаляму алейкум. АТР телеканалының яйнында заман бүгін ноябрьнің 25-ші. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшы. Ишгалчылар махкөметілген саяси мабиус Нури Примовна мунтазаман жаза изоляторына ерлештіре. Буақта оның анасы Райме Примова білдіре. Малым олғаны кебі Нури Примов Қырым ишгалінің башында тотылып, терроризмде қабатланған ilk Қырым татарларындан бірі еді. Оны дигер мабуслернен Ақяр группасына бірлештірділер. Нури Примовға 5 ел апиз жазасы окумы чықарылды. Кележек сене февраль айында ойынды азат етілмелі. Ләкин саяси мабиусны аписхане мемориеті еп жаза изоляторына ерлештірілгенінде ғайры кеченлері ишгалчы махкеме она да 8 ел мемори незарет укымына чықарды. Яғни Нури Примов азат етілсе біле әрекетлері сыңырлы олажық. Оақшам саат 10-дан саба саат 6-ға же евде олмалы Қырым территориясына терк етмемелі ве 2 айда бір полиске көрінмелі. Моему сыну Примову Нури осталось 2 месяца отсидеть, но его все время почему-то сажают в ШИЗО. В позапрошлом месяце он отсидел 10 суток. За 2 дня до этого ему пришла посылка из дома. Ему ее не дали туда. В результате много продуктов пропало, которые ему пришлось выкинуть. Сейчас опять посылка пришла. Он ее должен получить 25-го, но на связь почему-то не выходит. Rahmetli Veciye Kaşkan'ın evinde dua. Bu aratlıq günleri Milli Hareket veteranının vefat etkeninden 2 yıl toldu. Duağa ve Veciye Kaşkan'ın baştaşını tıklemek için de kahraba ve yakınlarda geldi. Milli Hareket iştirakçıları de toplaştı. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Дуаға кеченлері азат етілген Бекерди Герменджи, Кади Маметов, Руслан Трубач, Асан Чапух келіп чықты. Анен олар Вeciye Kaşkan'ı 2017 сенесі 23 ноябрь күні ишгалчыларының операциясы вақытында сонке керек көрген еділер. Шатларынан айтқанларына көре ФСБ қадемлері 82 яшындаки қадынға келепчі таққан. Атта Veciye Kaşkan'ı автоматнен ұрғанлар. Нетижеде Milli Hareket ветераны ярамады ве елкерді марабасында жан берді. Veciye Kaşka умырыны Қырым татар халқының ватанына яшамаға üçün күрешті. Озуы ярамадада доғды. 1944 сенесі сүргінлікке ұқырады. 60-шы сенелері о 2 дефа ватанына қайтмаға тырышты, фақат о вақытлары оны кені ярамададан сүргін еттілер. Тек 1974 сенесі Veciye Kaşka енді Қырымны терк етмемек үзіре ватанына қайтты. Қырым ишгал етілген соны сеяшына бақмадан ватаны вейеві үшін күрешмеге девам етті. Emde abu bağlarımız kapalı. Emde milletin başına emdi pistoletle oynamaya başladı bu hükümet. Daha bizge neler getirecek. Ona niyetlendim işte bizim bağlarımızı çıkarsınlar. Украина ве ишгал етілген Қырым мұсылманлары үшін умре yapmaq үшін имканлар açıla. Енді Қырым мұсылманлары дини идариясы умре кечекleştirilіне yol алғанларға рефақат үшін ярдымчы olacak. Сауди Арабистан Королиятының ажылық назирлігі бұның үшін эпосы лицензияларына берді. Бірінші тур яны елға hazırlana. Bu haqda levhamızda. İmtihan günahlardan arınma ve ruhi temizlenuf bu umredir. Acılık olğanı kebe onu da bir musulman keçmeli. Böylelikle günahlardan arınmak fırsatına nail ola. Согласно имеющихся текстов изречений пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, умра является великим поклонением. Умра стирает грехи человека, защищает человека от бедности. В месяц Рамадан, более того, в благословенный месяц Рамадан, совершенно умра приравнивается по вознаграждению к великому, большому паломничеству, к хаджу. Енді Қырым мұсылманлары дини идариясы ве Кәбе yolu яна операторы умре кечірмеге ярдымчы olacak. Сауди Арабистан Королиятының ажылық назирлігі Меккеге умре үшін мұсылманларға рефақат ве тешкілі ишлеріні керчеклештіру үшін эпосы лицензияларını берді. Böyle ақны дини идария бірчық yıllar devamında bekledi. Çünkü Ukraynada мұсылманлар cemiyeti 2 milyon insanı teşkil etti. Эпосы ишлерінен ise tek bir kampanya uğraşaydı. Şu sebepten herkes Она не покрывала потребности и нужды мусульман Украины. В связи с этим мы обратились в Министерство по делам хаджа и умры для того, чтобы дали возможность еще и другим духовным управлениям, скажем так, и другим лицам, людям заниматься организацией этого обряда. И мы занялись
этим великим, благородным, праведным делом. То есть как можно больше людей отправить, желающих. Кәбе yo'li операторы бірінші Умре турына яны йылға азырлай. Алейкум селям. Чем я вам могу помочь? Меккеге 6, Мединеге 5 күнге бармақ үшін Украина ве Қырым мұсылманлары янына тек чет-ел пассапорт, ич пассапорт ве идентификацион код алмалы. Сонысы бір қач саат учақта ве хаял керчеклеші. Турнан программасында тарихи ерлерні зиярет мевжуд. А их немало. То есть это и пещера Хира, где было ниспослано первое откровение, это и пещера Бык, где пророк Мухаммад, мир ему вместе с Абу-Бакром, да будет довольно, скрывались от курайшитов, совершая хиджру, переселение из Мекки в Медину. Это и музеи, которые есть в Медине, комплекс 7 мечетей. Этот комплекс связан с историей битвы Урва. Это и гора лучников, гора Ухуд, если говорить опять же про Медину. И мечеть Куба, конечно же. Yol transfer ve yerleşuf suallerine cevaplarını Kәбе yolu saytında ve içtimai ağlarda öğrenmek mümkün. Umrаны her ay teşkil etmege planlaştıralar. Takım ve individual turlar olacak. Saudi Arabistan'ın acılık nazirliginden Mekka ve Medine'ge acılık için refakat hakkını kazanmak gelecek stratejik planlar sırasında. Viktoria Boyka, Sampinka, Zaman ATR. Украинада Голодомор құрбанларының хатырасыны аңдылар. Кечкен асырда девлетіміз 3 дефа ачлық кечірді. Ен бойғы 1932-33 сенелері юз берді. О вақытлары Совет акиметінің япқан жинай әрекетлері, яне суни ачлық нәтижесінде 4 миллиондан 8 миллионға қадар инсан әлек олды. 2006 сенесі Украина юқары шурасы 32-33 сенелері юз берген ачлықны Украин милетінің геноциды деп таныды. Бұл қарарны енді Бірлескен Милетлерінің 15 мемлекеті ве Ватикан дестекледі. Жұма ертесі күні бұтын Украинада мумлар яқылды. Чешет шерлерде хатыра тедбірлері өткерілді. Ці втрати співставлені з нашими втратами у Другій світовій війні. Ми українці. І нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути, не зможемо це пробачити. Голодомор құрбанларына бұтын дүнияда да андылар. Хатыра тедбірлері Канада, Америка, Балтия девлетлері ве дигер мемлекетлерде өткерілді. Истанбулда мумия акциясы кечірілді. Анда Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев, оның өмір арқадашы Сафинар ханым, Межлис рейсі Рифат Чубаров ве бұтын дүния Қырым татарлар конгресінің вице-президенті Ленур Ислямов иштирак етті. Голодомор құрбанларына сүкүнет дақасынен андылар. Kendi insanları açlıktan öldürmek dünya tarihinde birinci kere öyle oldu. Çeşitli tahminler rakamlar söyler. 6 milyondan 9 milyona yakın insan öldürüldü böyle. Bunu söylemesi kolay. Ama tahmin etmiş 6 milyon insan cesetler, bunların içerisinde en azında 300 bin çocuklar. İşte bu cinayetin yanında faşistlerin cinayetleri bir şey değil. Böyle masum insanları ve açıktan açık Kremlin içerisinde neden yaptıklarını anlatıyorlar. Ukrayna milliyetçiliğin belini kırmak içinmiş. Evet. Böyle gibi cinayetler elbette hiçbir zaman unutulmaması gerek. Хатыра тедбірлері Прагада да кечірілді. Мумияқ акциясы чертевесінде Украин жемиеті темсилчилері ве первасыз олмаған ерлес екенлер Голодомор құрбанларының хатырасына анды. Бұл ақта мұхбірлеріміз тариф еді. Ачлықнен идам етілген украинлерінің біленмеген геноциды. Голодоморның дешетлі ресімлері тақдим етілген серге Чехияның пайтақты Вацлав мейданында açıldı. Вже останні роки разом з посольством України в Чеській Республіці робимо невеличку виставу, яка є в англійській і чеській версії, щоб люди ознайомилися, що власне відбувалося в нас в Україні в 30-х роках.
яка біда прийшла на нашу землю. Потрібно не лише згадувати, а користуватися тією можливістю, що ми є за кордоном. Ми можемо, скажімо так, піднімати це питання, ми можемо змушувати інші країни визнавати це геноцидом українського народу. Прагадаки акцияга Украин жемиятынын темсилчилери ве первасы солмаган ерле сакинлер келди. Тедбирде 1932-33 сенелері Украинада күтлеви ачлық тоталитар совет акимиятынан украинлерни yok etmek için kullangan дешетлі усулы olганını hatırlattılar. Це було, так сказати, винищення українського народу. Це трагедія для українського народу, а для комуністів і для Радянського Союзу це було знищення українців. Акция iştirakçıları kandillerini yakıp açlık kurbanlarının hatırasına sükunet dakasının andı. Bundan son ölgenler için umumi dua okudu. Жертва Голодомору в році 1932-33 і учни вічною. Аминь. Чехияда Украина elçisi qaydetkenine ko'ra Golodomor qurbanlarının anov xalqaro aksiyalarının maqsadi Sovet hakimiyetining etnik ukrainlilarni yo'q etmek için yapgan genotsidini daha çok insanlarning bilmesidir. Shunda Ukraina elchiligi siyosiy partiyalar ve Chexiya Cumhuriyeti parlamentinin deputatlar palatasının resmi Praga Golodomorni genotsid deb tanimasi için ishlar olib bora. Чехія, на жаль, поки що не належить до тих країн, тих 17 країн, які визнали Голодомор геноцидом. Так, у 2007 році Чеська Республіка, парламент Чеської Республіки визнав Голодомор злочином проти українського народу і засудив його. Але не було там слова геноцид. І останні роки ми проводимо роботу з депутатським корпусом як в Палаті депутатів, так і в Сенаті для того, щоб це рішення відбулося. Hatıra tedbirinin sonunda Pragada Ukrainliler milli marşını seslendirdi. Praga'dan Tatyana Komarova, Dmitro Suspilny, Zaman ATR. Kurеш üçün intikam beli olmağan şahıslar asker vatandaşlıq teşkilatının arabasını yaktı. Odisseya Cuma ertesi gecesi Çoңғар keçit noktası yanında yerleşken çadır taburunda yüz verdi. Beli olmağanlar arabaga patlayıcı madde attı. Faillerinin bildirgenine göre yangında Seytumir Nimetullayev'nen bağlı olğan banditler çetesi şekline polis endi jinayi dava başlattı. Это противодействие криминалу нашим действиям в Новоалексеевке. То есть примерно 4 дня назад мы предприняли шаги, чтобы убрать налог, который наложен на таксистов криминалу, ну рэкет, проще говоря. И мы рассматриваем поджог нашего автомобиля как ответка со стороны криминала. В Геническом районе есть так называемые смотрящие, донецкие смотрящие, которые начали собирать поборы с полевиков и с таксистов. Аскер и Айдар стали на защиту просто с полевиков и таксистов, чтобы никто не платил поборы. И, видимо, прилетел вот такой вот ответ. Была слежка за базой, ездили разные автомобили. По несколько раз в день мы знаем, что это автомобили именно тех ребят, которые работают на Донецке. Мы фиксировали эти номера, видели, что они следили за базой. Türksit деп adlandırılған Украина, Türkiye, Romania, Kırımtatar İş Adamları Assotsiatsiyasının açılışı bu rahatlıq günleri İstanbul'da gerçekleşti. Onun maksadı iş adamları arasında işbirlik inkişafıdır. Assotsiasiya o'zining işini 1 oktyabr kuni başlattı ve endi Kiyev'de temsilciligini açtı. İstanbul'daki prezentatsiyaga Kırımtatar xalqının lideri Mustafa Cemilov ve meclis reisi Rifat Chubarov kelib chiqdi. İştirakçılar Kırım azat etülüvünde ticaretinin rolü ve bu maksat için kuvvetlerinin birleştirilmesi haqda muzakereler yürütті. Gelecekte Türksit Assotsiatsiyasının temsilcilikleri Litvanya, Latviya ve Polonya'da açılması planlaştırılı. Para olmadan güç olmuyor. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa mücadele gücünüzü arttırıyor. Biz de istiyoruz ki halkımızın bu mücadelesine destek vermek için bizim güçlenmemiz lazım. Biz ne kadar güçlü olursak meclisimiz de güçlenecek, halkımız da güçlenecek. Bizim tek düşüncemiz Kırım'a neler yapabiliriz. İnşallah kısa zamanda tekrar vatanımıza dönmeyi Allah nasip eder.
Biz de bütün yatırımlarımızı Kırım'a yaparız. Сьогодні ми є свідками і учасниками офіційного започаткування діяльності Українсько-турецького, румунського, кримсько-татарської асоціації бізнесу. Це надзвичайно важливо, тому що ця асоціація, вона представляє бізнес. Бізнес, який має зараз затребуваність організовувати саме в такі структури, неурядові. Це означає, що відкриваються нові перспективи взаємного проникнення на ринки, взаємної співпраці, взаємного поглиблення цієї економічної взаємодії. Сингапурда Украина жима тақымы чешет күрешлер бойынша дүния чемпионатында медальлер миқдары бойынша бірінші ерні қазанды. Бұл көңілі спортчылар үшін мұйым турнирлерінден бірі еді. Чемпионатта 50-ге яқын жима тақымлар иштирак етті. Украина 11 медаль қазанды. Олардан бір күміш медальны Қырым татары Эмиль Усейнов елде етті. Бұл шымдылық сонки хаберімізді АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олнысанда бұнжілерінің миқдары 100 бенден зияде олса, Роскомнадзор бізлеріні аблокаға алып оламайжақ. АТР телеканалының яйнында есе информацион күн девам ете. Бізілі олныз көрішкенже. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Насыл бір күнлерге қалдық, қардашлар. Бұл ұзын yollarda талдық, қардашлар. Аман-аман бітіп яндық, қардашлар. Көзіміз оғынде сәбейлер оле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Дүнияға нам берген бір миллет едік. Асырлар түбінден тіріліп келдік. Ватанға көз тікіп құрбанлар бердік. Бізні кене бөлелер бір шына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірліккен еші. Шуның жүн қыздырмай ватан күнеші. Шуның жүн юрушме ей қалқым ішім. Шуның жүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық қорған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге.
Урмет yok ne ölüm etimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir köznen ağlay, bir köznen güle. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir köznen ağlay, bir köznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir köznen ağlay, bir köznen güle. Bugünkü bizim kahramanımız 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi. Lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımıza tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tarihimiz, bu bizim facialı bir tarihimiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Bitarimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanışılacakmız. Kettik. 1917 senesinin başında fevral ayının Burjuva Demokratik İnkılabının galibi monarxiya kurumuna yıkıp yanı siyasi güçlerinin hakimiyetke kelüğünün yekunlendi. O Rusiya imperiyasına ve başka halklarga, bu cümleden Kırım Tatar halkına tarih tarafından verilgen fırsat oldu. Bugün bir yarım asırdan evvel kesilgen bizim siyasi yaşayışımız gerçekten de yanıdan doğa. Şu tarihi sözlerinin Kırım muftisi Numan Çelebijihan Kırım Tatar halkının birinci kurultayını açtı. 1917 senesi dekabr ayında asıl demokratik anayasa kabul etildi. Anda umumi saylav hakkı, unvanlarının ve tabaka imtiyazlarının lağu etmesi, erkek ve kadın musaviliği hakkında söz yürsetiledi. Kırım Tatar halkının birinci kurultayı hususiyet vakıya şahıslar. ATR telekanalında noyabrının 30'ında ve dekabrının 1'inde Cuma ertesi ve Bazar günü Kiev'de saat 17.30'da ve Kırım'da saat 18.30'da Gülnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında seyretiniz.
Салям алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР продолжается. И гость этого часа, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. Доброе утро, Владимир. Доброго здоровья. Салям алейкум. Алекс. И начнем с того, что уехали ни с чем. Это миссия Международного валютного фонда, которая в минувшую пятницу официально заявила о завершении работы в Украине. Ее руководитель Рон Ван Роден отметил прогресс нашей страны в реформировании сектора экономики, однако договориться о предоставлении Украине кредита на 3 года в размере 5 миллиардов долларов так и не удалось. В ряде СМИ появились информации о том, почему, что этой причиной стал олигарх Игорь Коломойский, а точнее его твердое намерение вернуть себе Приватбанк. В кабинете министров нашли иное объяснение. Давайте послушаем, что об этом думает министр финансов Оксана Маркова. Колеги з МВФ завершили роботу в Києві і опублікували заяву по завершенню місії. Мінфін підтверджує досягнутий значний прогрес і узгодження дуже багатьох параметрів майбутньої програми. Ті, хто регулярно читає заяви, помітили, що в ній немає фрази «після але». Зради немає. Активно просуваємося до узгодження програми. И первый мой вопрос, Владимир, о чем символизирует уход МВФ, миссия МВФ из Украины? Это уже, подчеркну, что не первый раз. Я думаю, что на самом деле могут быть проблемы с параметрами государственного бюджета на следующий год. То есть я так понимаю, что бюджет принят. Мы должны вспомнить, как его быстро, ударными темпами по случаю прибытия миссии МВФ в Украину приняли. Но для того, чтобы сделать выводы, нужно все это изучить, проанализировать, на это нужно время. Плюс я думаю, что есть еще какие-то нюансы, возможно, связанные с рынком земли. Будет он, не будет окончательно, да, в первом чтении принят закон. Ну и так, я согласен, что фактор Приватбанка и позиция Коломойского по этому вопросу, они выглядят как некоторый раздражитель в данной ситуации. Стоит вспомнить недавнее, буквально вчера-позавчера, заявление Игоря Коломойского о том, что он обязательно вернет себе Приватбанк. И вот я думаю, что это было. Это вот чисто для того, чтобы подразнить всех, и МВФ, и западных партнеров, которые настаивали на национализации Приватбанка, и нашу украинскую власть. Или на самом деле Коломойский чувствует уверенность, поскольку видит правовые основания для того, чтобы вернуть. То есть, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, со стороны МВФ, почему для МВФ это раздражитель? То есть, получается, что есть определенные реалистические сценарии, предполагающие возвращение банка Коломойскому. А если такие сценарии существуют, то с чем они связаны? С тем, что все-таки национализация, она на очень хлипком правовом основании была проведена, поэтому это можно оспорить в правовом режиме. Или же действительно могут быть какие-то нюансы, связанные с нынешней украинской властью. Мы прекрасно понимаем, что несовершенство украинского законодательства плюс несовершенство судов, а вернее то, что судьи многие держат нос по ветру, мягко говоря, могут быть основанием для того, чтобы считать сценарий возвращения Приватбанка Коломойскому довольно реалистичным. Поэтому я думаю, что заявление это заявлениями со стороны президента Зеленского, что Коломойский банк не получит обратно, но вместе с тем все-таки ждут еще каких-то заявлений, либо решений, которые можно будет рассматривать в качестве твердых гарантий того, что процесс национализации Приватбанка необратим. А вот все же вот та аргументация, которая сейчас ходит на слуху, что причина уезда все-таки вот желание Коломойского вернуть себе обратно Приватбанк, это ли все-таки, на ваш взгляд, основная причина? Либо все-таки вот несбалансированность бюджета, какие-то непонимания перспектив Украины в ее курсе развития, либо это все же? Мне сложно сказать, что там может быть основным фактором, но
если реально вот посмотреть на даже на то заявление, которое было сделано, то есть прогресс немалый. На самом-то деле, да. Можно, я обычно критикую власть за кадровую политику, низкий уровень компетентности, за манипуляции с правом, как это было в случае, когда Болтона назначили руководителем офиса вместо администрации, то есть вывеску на учреждении поменяли. Это манипуляции с законом. Но то, что касается позитивных моментов, важных для МВФ и для западных партнеров, это все-таки Высший антикоррупционный суд наконец-то начал работать. Были приняты законы, касающиеся реформирования судебной системы, это плюс. Есть подвижка по рынку земли, хоть там много замечаний критических и угроз в этом законе, тем не менее подвижка есть. Запуск Государственного бюро расследований. То есть мы видим по спектру важных маркеров, важных для МВФ, что вот прогресс присутствует. К этому еще Достаточен ли прогресс по макроэкономическим вот показателям балансировки всего этого? Действительно, возможно, они не до конца доверяют тем экономическим расчетам и программам, которые представляет правительство. А такое может быть, потому что в каком-то смысле это, знаете, отчасти фантазии, поверхностные фантазии без глубокого понимания макроэкономики. И это же мы сейчас спросим у инвестиционного банкира Сергея Фурса. Сергей, доброе утро, вы нас слышите? Да, доброе утро. Как мы уже начали обсуждать эту тему, тема того, что миссия МВФ уходит из Украины, на ваш взгляд, все-таки почему МВФ решила прекратить сотрудничество с Украиной, и это уже второй раз? МВФ не решила прекратить сотрудничество с Украиной. Этого нет. Просто миссия, которая была в Киеве второй раз подряд, уехала просто так, без достижения договоренности о новой программе. Позитивным результатом переговоров пребывания миссии в Киеве этих 2 недель было заключение Staff Level Agreement. Оно было не заключено. И это действительно говорит о том, что есть проблемы в отношениях с МВФ и есть угроза как для будущей программы, так и в принципе для макроэкономической стабильности Украины, потому что без МВФ это недостижимо. Но говорить о том, что МВФ ушел из Украины, хлопнув дверью, такого нет, такого не случилось. А то, что вот миссия прекратила свою деятельность, это вот сейчас связывать с тем, что Коломойский заявлял о том, что собирается вернуть Приватбанк. Так ли это на самом деле? Снова, чтобы быть точным, миссия не прекратила свою деятельность. Миссия приезжала на 2 недели. Миссия должна была уехать. То есть она никуда внезапно не исчезла. Они не смогли договориться о предоставлении... Да, они не смогли договориться. И проблема действительно в Коломойском. Потому что еще в первый раз, когда миссия уезжала, они сказали, что есть 2 красные линии. Первая красная линия – это любые компромиссы с Коломойским. Вторая красная линия – это независимость Центрального банка. И у украинской власти было, собственно говоря, домашнее задание доказать, что судьба украинской экономики – это не важнее, чем судьба Игоря Валерьевича. Но, как, судя по всему, судя по тому, что миссия уехала ни с чем, доказать не смогли. И, видимо, МВФ не увидела уверенности в офисе президента в том, что они будут бороться с Коломойским, да, ради там украинской экономики. К сожалению, да, этого не случилось, и теперь у нас есть такая первая дата, 19 декабря, когда состоится апелляционный суд по Приватбанку, и там мы можем увидеть, насколько же сильно украинская власть не готова бороться с Коломойским. А каковы вообще перспективы того, что Приватбанк может вернуться обратно к Коломойскому? Ну, смотрите, законных перспектив нет, да, но мы знаем, что украинская судебная система способна сделать все, что угодно, а Коломойский очень хорошо способен управлять украинской судебной системой, и отдельными судьями так точно. Поэтому, ну вот, собственно говоря, исходя из того, что есть риски, что либо будет достижен какой-то компромисс и присуждены какие-то выплаты, либо что Коломойский каким-то образом вернет себе контроль над Приватбанком, что он пытается делать постоянно, мы видим давление и протестами, и судебные давления и так далее. Видя такие риски, МВФ не готов на данном этапе продолжать сотрудничество. Они ждут, чтобы Украина убедила их, что такого не случится. И последний вопрос, Сергей. Вот больше всех, наверное, население волнует то, что Украина не получит 5 миллиардов, вот, которые хотела на 3 года. Как это все может отразиться на курсе доллара? Стоит ли ожидать то, что доллар подскочит?
смотрите, еще нет, мы не можем говорить, что Украина не получит там 5 миллиардов или сколько угодно миллиардов и новую программу. Переговоры продолжаются. Украинская власть еще может сделать домашнюю работу и сделать все, чтобы программа состоялась. Потому что действительно для нас наличие этой программы очень важно. И действительно, тут вопрос не курса доллара, скорее, это вопрос курса гривны. С долларом-то будет все в порядке. А вот стабильная, сильная гривна и экономический рост, который мы наблюдаем, в том числе с постоянным ростом доходов, он все базируется на программе СМВ. И отсутствие программы СМВ в следующем году, да, начиная с марта месяца, будет прямиком вести Украину в сторону дефолта. А это будет означать полет всей экономики, в том числе и полет курса гривны. Спасибо большое. С нами был на прямой связи инвестиционный банкир Сергей Фурса. И, Владимир, вернемся к вам. Да. На самом деле, вот если говорить о том, почему МВФ не видит надежных гарантий, я думаю, что причина здесь как раз в людях, которые находятся во власти. Когда вот подводили итоги 6 месяцев президентства Владимира Зеленского, я четко обозначил, что на самом деле есть 3 больших ошибки за эти полгода у президента Зеленского. Одна из них – это досрочные выборы Верховной Рады, которые полузаконные, потому что Конституционный суд в итоге не смог доказать, аргументировать ни наличие коалиции, ни отсутствие. Второй важный момент – это то, что руководителем команды президента Зеленского назначен Андрей Богдан, а он ассоциируется с Коломойским. И третья ошибка – это то, как назначили Богдана руководить канцелярией президента. Манипуляция с законом, вопиющая, настолько вопиющая. Я же говорю, вывеску просто поменяли. Если законом запрещено этому человеку занимать должности, значит переименовали учреждение. Поэтому это родовое пятно президентства Зеленского. И вот представляете, с точки зрения восприятия всего этого, да, что бы ни говорил президент Зеленский, говорит, Коломойский не получит Приватбанк. Но при этом мы видим, что человек, который обслуживал Коломойского, манипулировал законами в пользу Коломойского, законодательством, руководит офисом президента, назначен он путем вопиющей манипуляции с духом закона. И, кроме того, этот человек во многом определяет политику президента Зеленского. И все рассказы о том, что он больше не с Коломойским, это не воспринимается. И еще важный момент, что кроме Богдана, на самом деле есть еще люди, которые выглядят как те, кто реализует именно интересы Коломойского. Взять тот же Гетманцев, который занимается налоговым кодексом. Он, по сути дела, повторяет иногда те же вещи, которые озвучивает Коломойский. И тут, я думаю, вот эти кадровые моменты, по крайней мере, пока что не говоря Гетманцеву о Богдане, вот я думаю, что маркером может оказаться реальным, что Богдан перестанет занимать сколь-нибудь ведущие должности в пирамиде власти президента Зеленского, и тогда это может быть хоть каким-то таким признаком того, что президент Зеленский действительно дистанцировался от Коломойского, и это важный символический шаг с его стороны. И поговорим о Крыме. В своем интервью изданию «Укринформ» начальник генерального штаба Руслан Хомчак рассказал, какие он видит пути возвращения оккупированного Россией украинского полуострова. Это будет возможно лишь при условии международной солидарности. Давайте послушаем, для чего, по мнению Руслана Хомчака, России на самом деле нужен был Крим. Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян. Він розглядається як російська база, потужна, яка повинна кошмарити всю Європу і Північну Африку. І має дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі. Я не помилився, саме в Середземному морі. Вот такое мнение Руслана Хомчака по поводу того, зачем Россия аннексировала Крым. Это непотопляемый, большой непотопляемый авианосец Российской Федерации, как раз ориентированный на Ближний Восток, Северную Африку, то есть на Средиземноморский регион, ну и отчасти на Атлантику. Там у них Балтика есть, на Северную Атлантику. В общем-то, поэтому, да, абсолютно согласен. В каком-то смысле вот это большая военная база
непотопляемый авианосец – это главный смысл контроля России над Крымским полуостровом. Так было с тех времен, когда Российская империя покорила Крым, аннексировала, да, захватила Крым. Да, уничтожив, ликвидировав Крымское ханство. Собственно говоря, вот это и было в том числе сделано, потому что Крым имеет в определенном смысле стратегическое положение в Черноморском регионе с точки зрения тогда борьбы с Османской империей за выход в Средиземное море. То есть смыслы были тогда такие, и сейчас смыслы чуть-чуть изменились. Сейчас нет борьбы с Турцией у России, чуть не сказал Российской империи, у Российской Федерации, да. Но тем не менее, для реализации военно-политического присутствия в Средиземноморском регионе Крым действительно непотопляемый авианосец. Кроме того, это в определенном смысле усиление влияния на Южную Европу, на Балканы. Ну и действительно вряд ли стоит ожидать, что там чисто из-за отдыха россиян вот это Нет, все естественно. приняли. Просто вот во всей этой истории как должны реагировать страны Евросоюза, как это, ну, их воды получается, как должны реагировать страны НАТО, так как Турция, Румыния – это страны-члены НАТО. Вы понимаете, сейчас сложились те обстоятельства, когда война между НАТО и Россией невозможна. Между Турцией и Россией невозможно. Мир настолько изменился, и все те, кто разгоняют историю о том, что вот из-за Украины, из-за Крыма, вот если Украина будет вступать в НАТО, вот последняя такая фантазия была, что если Украина попробует вступить в НАТО, значит, возможна война между НАТО и Россией. Нет, это страшилки, это мифы, сказки. Поэтому ничего другого сейчас не остается, как, во-первых, сдерживать Россию от дальнейшей военно-политической экспансии в регионе, но другими методами, не в том смысле, что военное противостояние. Да, усиление военного присутствия НАТО в регионе произойдет. Кроме того, другие факторы оказываются более важными. Это реформы в Украине, и все-таки время будет работать против Российской Федерации в данном вопросе. То есть пока Такое ощущение, что НАТО работает только на него. Пока что да, получается, что только на Россию пока работает время, да, пока что время работает против Украины, но тем не менее, ничто не вечно в этом мире. На самом деле, вот если посмотреть на российскую внешнюю политику, Россия увязла. То есть вот это вот пробуксовки, они все более становятся очевидными. Россия увязла в Сирии. Сирия – это как мини-Афганистан. 3 года назад это было победное шествие России по Ближнему Востоку. Но с течением времени, то есть по мере того, как мы видим, что до урегулирования на самом деле еще очень долго, вроде бы ИГИЛ уже нету и так далее, но вот эта пробуксовка. Турция усилилась, она уже выросла за пределы, то есть вроде бы дружила с Россией, в чем-то была оппонентом, вдруг даже покаялась, извинилась за сбитие этого российского самолета. Но что мы видим? Вес Турции в регионе, в ближневосточных делах усиливается, и зависимость от Турции. И вот эта вязкость. Россия увязла в своей внешней политике и касательно Украины. Поэтому рано или поздно эта вязкость, она будет работать против России. Кстати, вот если говорить о том, что они типа получили ОРДЛО, сегодня там очередная новость, что вот если Украина не пойдет на уступки по поводу особого статуса, значит они проведут референдум. На самом деле, все дальше все более очевидным становится, что получив Крым во временное пользование и получив ОРДЛО во временное пользование, Россия проиграла гораздо больше всю Украину. Очень много чего хотелось бы обсудить. Да. Перейдем к следующей новости, к делам в парламенте. Парламент 9-го созыва, еще и 3 месяцев не отработав, уже рискует закончить свою каденцию раньше срока. Нескончаемые скандалы в президентской фракции «Слуга народа», то с Богданом Яременко, то обвинение во взяточестве, то проверка на детекторе лжи в прямом эфире Александра Дубинского и Давида Арахами, то громкое исключение из фракции Анны Скороход и, наконец, скандал с судимостью Романа Иванисова.
дали повод президенту Зеленскому думать о распуске Верховной Рады. Об этом намекнул детям во время международного форума сам президент. Давайте послушаем. Something fresh. Щось нове, щось дуже цікаво. А те заради, як я вже сказав, заради чого хочеться жити. Тому, будь ласка, Даша, підтягуйте таких, як ви, до Верховної Ради. Нікому не говоріть, але вже пора міняти і цих. Так все же, пора или нет менять нынешний состав парламента, спросим у народного депутата от Европейской солидарности Софии Фединой. Доброе утро, София, вы нас слышите? Доброго ранку, чую добре. Скажите, пожалуйста, відповісти на ваше запитання. Скажите, пожалуйста, вот уже начинает звучать из уст президента слова, что уже пора их менять. На самом ли деле это так и насколько серьезно можно расценивать подобного рода высказывания президента Зеленского? Наскільки я спілкуюся з колегами, то в їхньому середовищі «Слуг народу» неодноразово лунало, що вони очікують абсолютно свідомо, що в районі вересня буде розпущено парламент і будуть оголошені нові вибори. Не знаю, наскільки це офіційно думає президент, але от в середовищі такі думки звучать. Але знаєте, в кожному питанні і в кожній заяві треба зразу думати, а кому це вигідно і хто з цього буде мати найбільші дивіденди. Давайте ми з вами так само подумаємо над цією ситуацією. Якщо, не дай Бог, до кінця року буде прийнято закон про особливий статус ОРДЛО, про що нам постійно подалюють інформацію, то є велика ймовірність, що на місцевих виборах так само будуть вже там балотуватися місцеві люди і будуть терористи, по суті, легітимізовані через ці вибори. Ми ще не знаємо остаточно, коли будуть місцеві вибори. Але якщо вони відбудуться раніше вересня, тоді на вересень місяць є абсолютно велика можливість, що після розпуску парламенту мешканці так званого Донбасу, які перед цим не мали можливості голосувати, отримають право на голосування. А тоді подивіться, що відбувається. Слуги народу, якщо парламент розпустять, вони вже не наберуть такої максимальної кількості голосів. Так званий правий фланг національно-патріотичних партій теж ще не набере, скажімо так, великої кількості голосів. А хто може набрати? А от якраз будуть набирати ті, хто активно працював на території як суміжник з ОРДЛО. А це ми бачимо не зовсім або і зовсім не державні сили, які мають величезний пієтет до співпраці з Путіном, переважно через свої власні персональні якісь там бізнесові справи. І не дай Бог може виявитися, що в вересні, якщо будуть проголошені нові вибори, ми можемо отримати велику частку майбутніх депутатів, які представляють антидержавницькі і антиукраїнські сили. Оця от лінія збудована, і тоді ми бачимо, кому що і як вигідно. І це виглядає трагічно. И не можем обойти стороной то, что вот вы вместе с волонтером Марусей Звероби в эфире на Facebook рассуждали, как мог бы погибнуть на передовой Зеленский. СБУ собиралась разобраться, были ли там угрозы президента. Насколько вот сейчас это дело, то есть обращалась ли к вам силовики с просьбой дать какие-то пояснения, завели ли дело вот по этой ситуации, что можете нам рассказать? Перше, є відкрита справа по факту даного конкретного відео, але друге, ви давайте не перекручуйте і не ретранслюйте меседж всяких псевдоблогерів і московської пропаганди. Ніхто не роздумував, зокрема і з мого боку, як може чи не може загинути президент. В даному випадку йшлося про те, що на передовій є небезпека, на передовій є люди, в яких нерви на грані, і якщо себе не вести достойно, то можуть бути трагічні наслідки. І якщо би президент себе вів достатньо коректно з захисниками України, то взагалі того відео, напевно, би і не було. Щодо розвитку ситуації, я скажу так, оскільки ми маємо ручних людей на поводку, як нам вже було сказано, то всяке може бути розвиватися. В будь-якій демократичній державі це є позиція людини і це є право на свою власну думку. Правда, на жаль, одним із наслідків цього відео, це називається «почули через невстиди», як це кажуть, є зараз спроби зарегулювати, контролювати і цензурувати YouTube, Telegram, є спроби блогерів оформити, принаймні такі заявки, щоб блогерів тепер оформляли як ФОПів, і в будь-якому випадку так виглядає, що безчинствами, хабарництвом, замовлянням невідомо кого в парламенті займатися можна, але от мати свою думку і її висловлювати скоро в нашій державі не можна буде.
Ни в коем случае, смотрите, я хотел бы подчеркнуть, что мы не занимаем какую-то позицию в этом вопросе, мы лишь хотели уточнить, как развивается данная ситуация. Свою пропаганду, тому прошу бути більш коректними і більш журналістськими. Дякуємо. С нами на прямой связи была депутат от Европейской солидарности София Федина. Мы же продолжаем. Как вы оцениваете высказывание Зеленского о распуске парламента? Он уже не первый раз говорит о том, что он, если что, то может распустить парламент. Он как-то сказал, что ему понравилось это делать. Когда это может случиться, вот те истории, все те скандалы, которые вы перечислили, это маленькие капельки, которые кап, эту чашу, да, когда будет полнота, а когда будет полнота. И вопрос не в этих даже скандалах, а в том, когда эти все скандалы и какие-то другие действия большинства подконтрольного президенту, иногда я говорю марионеточного, потому что во многом так иногда складывается и правительство такого же, вот когда в целом их действия составят критическую массу негатива для имиджа, для рейтинга самого президента, тогда президент распрощается со всеми ими легко и непринужденно, да, легким движением руки, росчерком пера. Поэтому по срокам, да, могут быть досрочные выборы на осень следующего года, одновременно с местными выборами. Вместе с тем я не вижу оснований говорить о пророссийском реванше, потому что после событий 2014 года, аннексии Крыма и особенно войны на Донбассе, Украина стала антироссийской. Русскоязычная Украина стала антироссийской, поэтому не стоит преувеличивать возможности вечно оппозиционной платформы. У них нету, вопреки даже вот их пропагандистским каким-то усилиям, иногда вот на грани фола, да? Почему? Потому что ниша электоральная, она очень маленькая, и что бы они ни делали, с помощью большого количества СМИ и очень оригинальных идей, им эту нишу увеличить не удается, потому что она физически достигла своих пределов. Поэтому пророссийского реванша в Украине не будет однозначно. Ну и я сомневаюсь, что пока, по крайней мере, сомневаюсь, что ОРДЛО будут голосовать на тех парламентских выборах, которые досрочных, вероятных досрочных парламентских выборах, которые могут пройти осенью или летом следующего года. И перейдем к ситуации с кораблями. Ровно год назад в этот день российские спецслужбы в нейтральных водах Черного моря захватили украинские бронекатеры «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». 24 наших моряка, почти 9 месяцев их удерживали в московском СИЗО Лефортово, и лишь 7 сентября ребят удалось вернуть домой во время обмена пленными между Россией и Украиной. Захваченные корабли Кремль согласился вернуть лишь на прошлой неделе. Хоть Международный трибунал по морскому праву обязал это сделать еще в мае. Наши корабли зашли в порт Очаково, это Николаевская область, в прошлый четверг, и состояние, в котором Россия их вернула, ужаснуло командование морского флота. Россияне сняли все оборудование, навигационные приборы, унитазы и даже нижнее белье. Известный российский журналист Александр Невзоров высмеял Кремль за разграбленные и угробленные украинские корабли. Давайте послушаем его. В ближайшее время унитазы, вероятно, появятся в оружейной палате Кремля. В мерцающем свете музейных огней, обвитые победными лентами и украшенные лавром. И это правильно. Большой трофей Великой войны и должен быть представлен сдержанно, но достойно. Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юноармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножию мавзолея. Ну вот мы послушали эту новость, и с нами сейчас на прямой связи адвокат Николай Полозов, который занимался делом возвращения украинских моряков и кораблей. Николай, доброе утро, вы нас слышите? Да, здравствуйте.
Николай, вот сегодня ровно год, как были захвачены украинские корабли вместе с военнослужащими. Все они, к счастью, уже вернулись. Военнослужащие 7 сентября, а корабли на прошлой неделе. И несмотря на все это, Россия продолжает это дело, так называемое, по нарушению ее территориальных вод. Перспективы его развития. Ну, что касается этого дела, то как раз сегодня, в годовщину этих событий, становится очевидно, что, скажем так, те задачи, которые перед собой ставила российская власть, прежде всего пропагандистские задачи, амбициозные задачи, показать, кто хозяин в Керченском проливе, кто хозяин в Азовском и Черном море, фактически закончилась полным фиаско. Потому что и моряков, и корабли пришлось вернуть прежде всего из-за того, что существуют международные институты, прежде всего из-за того, что их отмахнуться России просто так не удалось. И закончилось для российских властей это совершенно позорными обвинениями в краже нижнего белья и унитазов с этих захваченных кораблей. И так, в принципе, в России все. Но если серьезно, то перспективы этого дела зависят, в принципе, если мы говорим о российском деле development, от политической воли Кремля. Если у них до сих пор есть желание утверждать, что действительно была какая-то провокация, и закрепить эту позицию, то, скорее всего, после окончания всех процедур предварительного расследования, в том числе ознакомления с материалами дела, они направят эти материалы в суд. Но, на мой взгляд, учитывая перспективы рассмотрения большого дела о нарушении иммунитета украинских военных судов в арбитраже Международного трибунала ООН по морскому праву, конечно, наиболее разумным действием со стороны российских властей было бы полное прекращение этого дела и уже начало подготовки денежных средств для компенсации Украины за нарушение Конвенции по морскому праву, которые, безусловно, были допущены ровно год назад. Николай, скажите, пожалуйста, к чему вот то, в каком состоянии вернули корабли? Зачем Россия это сделала? То есть сейчас весь мир же над этим смеется. Неужели они этого не понимали? Есть такое высказывание Виктора Степановича Черномырдина, бывшего премьер-министра России. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это абсолютное повторение этой истории. Мне это напоминает бегство России, российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Когда их лишили права голоса, они обиделись в уши. По сообщениям СМИ, они выключили даже лампочки, дверные ручки в парламентской ассамблее, в тех помещениях, где они находились. Это естественное свойство российской власти крать все, что плохо лежит. И в данном случае корабли украинские не стали исключением из этого правила. Спасибо. С нами на прямой связи был адвокат Николай Полозов. Владимир, если можно, очень кратко вот ваше мнение, почему Украине вернули корабли в таком безобразном образе, сняли все, что только было возможно, и этим самым выставили себя, по сути, на посмешище? Для меня это загадка. Я все-таки больше склоняюсь к тому мнению, которое высказал Руслан Хомчак, что это обыкновенные мародеры, учитывая то, что сняли медные трубы. Да? То есть я думаю, что на самом деле ситуация является признаком того, что корабли некоторое время плохо охраняли. И если сняли, допустим, вооружение, боеприпасы, навигационное оборудование, это понятно, они находятся как улики, да, в ходе суда, то вот что касается бытовых вещей, я думаю, что это обычные мародеры, или как это назвать. Но ситуация вышла двояко, понимаете? Россияне, там российская власть отыграла, что это вот Украина такая несчастная, глупая. Все, кто против России в Украине и западные партнеры смеются, что это россияне украли. Понимаете, российская оппозиция, в том числе Невзоров. Поэтому ситуация такая вышла, она, знаете, обоюдоострая. На самом деле все-таки склоняюсь, что это мародеры.
И перейдем к следующей новости. Тем временем США заявляют о поддержке Украины в ее борьбе за территориальную целостность и одновременно обсуждают с Россией условия возможного примирения. Давайте послушаем, о чем говорил первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Поліпшення двосторонніх відносин залежить від виконання Москвою положень мінських домовленостей, а також від того, чи відмовиться вона від спроб підірвати наші демократичні процеси. Владимир, мы уже слышали о том, что Украину не хотят принимать в НАТО пока, по крайней мере. И вот сейчас мы видим, как переговаривают о том, что как-то надо находить общие точки, примиряться. Что означает вот подобное заявление Госдепа? Важный момент во всем этом — Минские соглашения. Прямо там никаких нет пунктов, которые говорят об обязательствах Российской Федерации. Что оказалось за текстом Минских соглашений, но к ним относится? Почему говорят, Россия должна выполнить свою часть? Потому что, во-первых, оказать влияние на сепаратистов, на которых она имеет влияние, и это уже доказанный факт. И другой важный момент с точки зрения международного права, то есть Россия должна прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины. Это значит, она должна забрать оттуда своих людей, в том числе тех, которые не являются представителями регулярной российской армии, командированы туда в качестве советников, а также вот этих всех своих граждан, которые типа добровольцы там, и прекратить оказывать военную, финансовую, материальную поддержку тем формированиям, которые находятся на территории ОРДЛО. Вот это главные моменты. Без этого невозможно выполнение Минских соглашений. То есть если Россия откажется поддерживать все, что там, и выведет свою технику и так далее оттуда, это будет способствовать выполнению Минских соглашений. Поэтому в любом случае стоит однозначно сказать, что все разговоры о снятии санкций, если Украина вдруг скажет, что мы не выполняем, мы отказываемся выполнять эти вторые Минские соглашения, потому что их невозможно выполнять, то это не значит, что санкции с Россией будут сняты. Не будут ни в коем случае. Вот есть один миф, который кто-то продуцирует в информационном пространстве, и в том числе в команде президента, что если Украина откажется выполнять Минские соглашения, то снимут санкции против... Нет, ни в коем случае. Санкции против России привязаны к конкретным нарушениям норм международного права, а Минские соглашения — это путь к нормализации ситуации и устранению нарушений норм международного права Российской Федерацией, в том числе, да, в первую очередь, на Донбассе. Поэтому Минские соглашения — это один из возможных путей для того, чтобы эти... С полминутки буквально осталось. Да, эти нарушения международного права устранить. Слово «устранить» вылетело с головы. Поэтому Запад демонстрирует четкую позицию, что нет урегулирования на Донбассе, нет нормализации отношений. Спасибо. С нами был эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. Далее в нашем эфире информационный выпуск «Заман» на крымско-татарском языке с Гульсум Халиловой. А я же вернусь в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с нами. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi, lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa көтеріп attılar, şıplar. Bir yerde de toxtatsalar, barıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, bu yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz, çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola.
Сіз насыл түшінесіз? Білесіз, Севил ханым, бұл fikirге мен пек қаршы шықам. Біз оны насыл ұнтайық. Бұл біздің тарихымыз, бұл біздің фажалы бір тарихымыз. 21 асырда интернет бізді қаплап алды. Сіздің fikirіңізде, шымды китапханелер не дәрежеде актуаль, инсанлар келелер ме ве асылда китапханелерінің яшайышыны насыл сіз көресіңіз? Біздің китапханемізде олған шілер интернетте жоқтыр. Бетарымыздың обалары, ек бүйіктір қаялары, Алла қысмет етмесін bizim неsil бағаларға шу уралындағылары. Менімше бұл инсандан біз çok şeyге огрене білеміз. Айны бұл işni біз бүгін бежіrecekміз ve оның aile azalarымен tanış olacakмыз. Кеттік! Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к 2 святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Тағдыр мераметсіз, шефқатсыз кәде. İnsanны çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürekteninde, algan nefeste anla dost bille. Seni unutmagan vatanın olsun. Tağdır koldan ayırır, dayanırsın. Bahtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun.
Аяқсыз жүргенлер жоқ mu dünyada? Bebeksiz көргенлер жоқ mu dünyada? Açılıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama бақытлы олар vatanı ile. Seni unutmağan vatanın olsun. Kozumның bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmağan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun ogunda tursun os kullen, seni unutmağan vatanım olsun. Selam алейкум, sabahlar hayırlı olsun. ATR телеканалының canlı yayınları devam etti ve siz için bu stüdyoda ben Seytumir Seytumirov çalışacağım ve 3. sabah saatimizde biz hayırlı bir haberini müzakere etmek istedik. Bu Kiev'den yol açıldı. Müslümanların mukaddes olgan yerlerine, topraklarına, bu Mekke ve Medine, yani Müslümanların umre yapmağa imkaniyeti oldu ve bu mevzunu biz Kırım Müslümanlara Dini İdaresi'nin muftisi Ayder Rustemov'un müzakere edeceğiz. Selamun aleyküm Ayder Hoca, sabahlar hayırlı olsun. Aleyküm selam cümlemizge vatanımıza. Hayırlı böyle haber, Allah'a şükürler olsun, tek böyle acınlıklı haberler gelmedi, böyle kıvançlı haberler de geliyor ve bugün stüdyamızda biz sizin mufti olarak umre açılgan hakkında laf etmek istedik. Ayder Hoca, asıl da birinci sualım, her bir halkның, her bir ümmetning öz mukaddes toprakları var ve Müslüman olarak bizim halkımızın da 3 mukaddes toprakları var. İkisine şimdi yol açıldı, bu Mekke ve Medine. Niçin bu topraklar mukaddes olarak tanınıyor? Euzubillah, bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Madem bu mevzu din arkadaşlarımızın başka milletlerden meraklanan bir mevzudur, ben bilesem Rus dilinde laf etsek de doğru olur. Hepsi anlasınlar. Demek Ukrayna'nın diğer Müslüman halkları da anlasın. Evet. Kırım'da da dinlesinler, işitsinler inşallah. Святость этих земель заключается в том, что Аллах Субхану выбрал эти земли. Если Аллах Субхану выбирает то, что пожелает. Мы прекрасно знаем, что Аллах Субхану выбрал определенные места, определенное время, определенные дни, определенные часы. И это все возвращается к Аллаху Субхану. Он, мы знаем, выбрал месяц Рамадан, например, как месяц поста. В этом месяце выбрал 10 дней, а именно 10 ночей. Мы знаем, что он выбрал вместе Зуль-Хиджа 10 дней, тоже наделил их особенным положением. То же самое касается и мест из земель. То есть Аллах Субхану выбрал Мекку, а ранее называлась Бекка, местом, где был сооружен первый храм, первый дом для поклонения Аллаху Субхану, как об этом сказано в Коране. Поистине первый дом, первый храм, который был установлен на земле, он был установлен в Бекке, то есть в Мекке.
Ну а Медина, то есть мы все прекрасно знаем, что Медина стала местом переселения, о чем было сказано и в предыдущих писаниях, в частности, в Евангелии и в сообщениях христиан, местом переселения последнего пророка, печати пророчества, венца человечества, венца пророчества. Нашего любимого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И Аллах Субхану также почтил это место. То есть и мы прекрасно знаем, что и там харам, то есть заповедные места, где нельзя охотиться, где нельзя вырубать просто так растения и так далее. То есть особенный статус этих земель, этих мест есть. И грехи, совершаемые в этих местах, естественно, нельзя совершать грехи нигде, а грехи совершать именно в этих местах еще больше несут за собой последствия. То есть кара Аллаха Субхану ва Тааля на таких людей будет больше. Точно так же касается и человека, который грешит в месяц Рамадан, например, или там в первые 10 дней и так далее. Ну а Кудус, Иерусалим, мечеть Аль-Акса также почтена. Мы знаем, что это было первой киблой мусульман, что пророк ﷺ в мекканский период молился в сторону Иерусалима. Но находясь в Мекке, на своей родине, поблиз Каабы, он всегда вставал так, чтобы Иерусалим был позади Каабы. То есть у него всегда душа чаяла и хотела, чтобы киблой мусульман, киблой его уммы был не Иерусалим, а Кааба, первый храм. А в Мекке это было возможно, то есть вставать так, чтобы Кааба была между ним и Иерусалимом. Но после того, как было велено совершить хиджру, переселение в Медину, мы все прекрасно знаем, что Медина находится совершенно в другом направлении. В севере от Мекки. Да. Получилось так, что Медина оказалась между Каабой и Иерусалимом. То есть Кааба была южнее, а Иерусалим невозможно было это сделать, осуществить. Но пророк ﷺ это желание оставалось, и он хотел этого. Вот. Но в конечном итоге Аллах Субхану ва Тааля не спасает аяты. Мы видим, как твой взор обращается периодически на небо. Мы непременно направим твой лик на ту киблу, которую ты желаешь, и так далее. Таким образом, Аллах Субхану ва Тааля выбрал эти три места. То есть, мечеть Аль-Акса, мечеть Харам в Мекке, мечеть в Медине. И мы знаем, что даже намазы, совершаемые в этих мечетях, имеют особенный статус. 100 тысяч, 1500. То есть 100 тысяч в Мекке, 1000 в Медине и 500 превышает, то есть совершаемый намаз, чем в любом другом месте. Вот сейчас, собственно говоря, начали набираться группы уже для того, чтобы осуществлять умру. Умра — это, как называют его также, малым паломничеством в Мекку, и, соответственно, также посещают при этом Медину. Расскажите, пожалуйста, Айде Роджа, об этом туре и, собственно говоря, о самой процедуре умры. Что это такое, кто ее обязан делать, совершать? Да, хвала Аллаху, вот первую группу мы объявили, иншаллах, объявили ее именно на официальные вот эти новогодние праздничные дни, дабы у человека была возможность удалиться от всего греховного, то есть и оказаться в священных таких благословенных местах с 9 по 29, то есть с 29, вернее, по 9, с 29 декабря по 9 января. 11 дней итого, 5 дней в Медине, 6 дней в Мекке. То есть начало пребывания в Медине, хотя Медина не считается частью умры, то есть не обязательно посещать Медину, но поскольку человек выбирается тратить на это определенную сумму денег, то есть, мы попытались максимально, чтобы был охват, чтобы у человека остались впечатления, ну и плюс награда, про которую мы говорили, плюс исторические места, которые он может посетить, как в Медине,
так и в Мекке. По прилету в Медине, иншаллах, что будет, то есть что включено в тур. По прилету в Медине, естественно, первостепенное – это совершение как можно большего количества намазов коллективных в мечети пророка, саллаллаху, поскольку, как мы упомянули, за это есть великая награда, то есть превышающая в 1000 раз. Также, естественно, приветствие пророка, саллаллаху, поскольку это проходит в хадисах. Мы знаем, что пророк, саллаллаху, похоронен был в комнате Аиши, а комната Аиши была выходила на территории мечети. Не на территории мечети, она была то есть за мечетью, получается, окно или дверь выходила в мечеть. И пророк, саллаллаху, мы знаем, умер на руках у Аиши, да будет доволен ею Аллах. И когда вопрос стал о том, где его хоронить и как его хоронить, Абу Бакр, да будет доволен Аллах, сказал: я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: пророков хоронят там, где они умерли. То есть, и поэтому его тело не переносили. То есть его похоронили именно там, где он умер, то есть в комнате у Аиши. И пророк саллаллаху говорил, чтобы как можно больше салаватов приносили ему. И мы знаем из других сообщений, хадисов достоверных, что Аллах возвращает ему душу, чтобы он ответил на это приветствие. Поэтому по приезду обычно мусульмане идут и приветствуют пророка, саллаллаху. Также есть там историческая старая мечеть, именно мечеть пророка, саллаллаху. Мы знаем, что мечеть пророка в современном виде, это огромный комплекс такой. Но ранее это была такая маленькая мечеть. И относительно именно этой мечети, то есть хадис пророка, саллаллаху, также достоверный, где он говорит: от моего минбара, минбар — это куда взбирается имам для того, чтобы произносить пятничную проповедь, да. От моего минбара до моего дома, вот это вот расстояние, это есть один из райских садов. То есть пророк саллаллаху вот такие вот слова сказал, как это, что это, как это понимать и так далее. Мы берем так, как пришло от пророка саллаллаху. Поэтому... Что интересно, это место очень посещаемое, и все стремятся туда попасть. И во время хаджа, между прочим, там очень большая всегда очередь выстраивается. Во время хаджа. А во время умры более ли реально? Возможно, да. В зависимости, опять же, наверное, времени. Я недавно там был, совершал умру. Было немало людей, скажу откровенно. Может быть, не так, как в хадже, но приблизительно так же. То есть попасть в это место, да, ощутить, совершить 2 раката приветствия мечети. То есть следует отметить, что нет специального какого-то намаза. Если кто-то думает, что вот я попаду в это место, в старинную мечеть, рауда, которая называют, ее так и называют рауда. Рауда в переводе означает сад. И надо совершить там 2 раката намаза именно в рауде, такого понятия нет. То есть человек может совершить 2 раката просто приветствие мечети, или же просто 2 раката с намерением, что он совершает нафилю. Там, получается, секторами делят, там полицейские постоянно круглосуточно на сектора делят, и люди занимают очередь, и попадая в один сектор, переходят в другой сектор, потом в 3-й сектор, и потом попадают в роуду. И там дается условно минут 5, чтобы человек сделал 2 раката и шел дальше, для того, чтобы как можно больше людей могли попасть в это место. Вот говоря об умре, какова ее функция, какова ее законодательная сторона? Вот все ли мусульмане обязаны постараться в своей жизни совершить малый хадж, совершить умру? И какая вообще Всевышним награда уготовлена для тех, кто совершает умру? Большинство ученых говорят о том, что умра не является ваджибом, что ваджибом является таки хадж, большое паломничество. Но следует отметить, что среди очень авторитетных ученых, среди которых Ибн Аль-Каим в частности, рахимахуллах, который говорит о том, что умра является ваджибом. То есть
обязательным обрядом, который хотя бы один раз в жизни человек должен совершить. И на то есть определенные доводы. То есть все мы знаем вот этот хадис очень длинный о том, как пришел Джибриль, алейхиссалям, пророк саллаллаху начал задавать вопросы о том, что есть ислам. Так вот, в одной из версий говорится о том, что пророк саллаллаху, отвечая ему, упомянул и умру наряду с хаджем. Я сейчас его не буду приводить, он очень длинный. И это является доводом, что пророк саллаллаху сказал «Тахудж ва та'тамир». Наряду с хаджем упомянул и умру. Один из веских доводов. Ну и плюс высказывания к этому можно добавить. Высказывания различных сподвижников. В совокупности вот эти вот доводы, они дают место вот этому мнению, скажем. И это мнение авторитетных ученых. Ну, если брать из истории, опять же, да, мы же всегда стремимся к тому, как поступал пророк, саллаллаху алейхи, то есть как у него сложилось, как он совершил эти обряды, то следует отметить, что пророк саллаллаху алейхи совершил 4 умры. И последний умру он совершил вместе с паломничеством, с хаджем, да, хаджат аль-вада. Первый умру он совершил при заключении Худайбийского договора, второй умру он совершил на следующий же год, это все было в месяц Зуль-Ка'да, при заключении перемирия с язычниками. Третий умру он совершил в Джаарана, связанное после битвы Хунейн. Он раздавал трофеи, и он совершил умру. И четвертый умра вот при прощальном паломничестве. Поэтому мы говорим, что хоть и большинство ученых это не подтверждает как ваджиб, но это очень желательно сделать. Да и потом, все мы вот целый год трудимся вот в таком, скажем, земной этой жизни, которая поглощает нас, то есть куда-то бежим, чего-то пытаемся достичь, преодолеть препятствия, побороть своих врагов там, и так далее. Мы не должны забывать, что хотим мы этого или нет, мы грешные. Аллах Субхану ва Тааля, пророк саллаллаху говорит об этом. Все сыны Адама, они совершают грехи. Лучшие те, которые каются. То есть у человека, поехав туда, есть возможность, совершая умру, очиститься. Очиститься, более того, не просто очиститься, получить иммунитет. Вот так я скажу. Иммунитет от греховности. Потому что пророк саллаллаху, говоря о достоинствах умры, он что говорил? Он говорил, умра, она является искуплением, умра совершаемая, умра от умры, искуплением грехов всего года. А в другой версии говорится, пророк саллаллаху говорит, что умра, она выводит грехи и отстраняет бедность от человека, подобно тому, как кузнечный мех выводит шлаки, то есть грязь из железа. Умра очищает человека. Те, кто едут в те места, пророк саллаллаху их назвал делегатами, делегации всемилостивого, делегации Аллаха Субхану ва Тааля. В целом, конечно, про достоинство умры можно говорить очень долго. И перейдем к практическим вопросам. То есть, если человек, который сейчас нас смотрит, будь то с Украины или из оккупированного Крыма, заинтересовался совершить умру, куда он может обратиться, и подробности, что нужно сдать, когда, куда, и более подробно о деталях самого тура. Непосредственно организацией тура занимается компания, которую мы специально открыли для этих целей. Это вакуфная компания Кябе Юлу. Мы ее так назвали. Сейчас попросим редакторов, они выведут его на экран. Да, путь Каабе, то есть в переводе с крымско-татарского, если буквально переводить, это путь Каабе. Путь Каабе, и что самое интересное, в нашем языке Кябе Юлу еще означает Млечный путь. То есть Кааба — центр вселенной.
Вот. По информацию о туре можно получить непосредственно на официальном сайте компании kbyolu.com.ua. Также есть непосредственно колл-центр, есть телефон. Если можно, также пусть выведут. Да, телефон. сейчас его тоже выведут на экран, а я скажу телефон +38 098 70 858 34. Сейчас он появится на экране. Также на этом номере есть Viber, WhatsApp, то есть жители из оккупированного Крыма могут без проблем звонить по Вайберу, WhatsApp и узнавать интересующие вопросы. Конечно, да. Ну, эту информацию также можно получить в нашем представительстве здесь, в Киеве. Без проблем там тоже. То есть, если желающие есть, могут обратиться непосредственно и к нам, могут звонить на этот телефон. То есть мы перенаправим, нужную информацию соберем, передадим и так далее. Что необходимо для того, чтобы... Да, вот к практическим вопросам. Вот вы сами недавно совершали умру, Аллах Аблыцин, во-первых. Во-вторых, человек, который сейчас хочет совершить, вот все-таки здесь зима, там холодно, как вот одежду подготовить, что лучше всего с собой взять? Там, слава Аллаху, там не холодно, за исключением, конечно, Медины. То есть в Медине климат чуть-чуть прохладнее, чем в Мекке. А в целом, конечно, брать какую-то там теплую одежду даже в этот период нет смысла. С практической точки зрения, если мы приедем в Медину, то и храмы можно там приобрести. Другое дело, если мы летели непосредственно прямо в Мекку, пересекая Микат. Микат — это то место, с которого человек должен принимать намерение и облачаться в специальную одежду. Это касается мужчин, это 2 покрывала. Прям как, белого цвета. Как в хаджи. Тогда надо было приобретать бы здесь где-то. Но поскольку мы приедем в Медину, это можно будет сделать и там. Но если человек желает приобрести это здесь, если, возможно, он высокого роста там, и стандартные размеры не подходят ему, то он может просто под себя индивидуально там, заказать 2 куска материи. Это может быть любая материя. Некоторые люди думают, этой материи не должна касаться нитка, иголка. Это неправильно. То есть имеется в виду, что она не должна быть сшита по форме тела. То есть она не должна быть, рукава у нее не должно быть. Или специально вот, как брюки надевать и так далее. Это имеется в виду. Махит, когда на арабском везде упоминается слово махит, просто буквально если переводить, это как будто не касалась игла. На самом деле имеется в виду форма тела. Это первое. Второе, необходимо иметь такую обувь, которая бы оголяла щиколотки. То есть это тоже условие касается человека, который входит в состояние ихрам. То есть у него, получается, щиколотки на ногах должны быть открыты. Щиколотки. То есть это либо сандали, либо тапочки какие-то? Да, тапочки. Да. Ну и желательно, чтобы, естественно, они были попрочнее, потому что, ну, мало ли, то есть при совершении умры там и на колясках ездят, и бегают, и могут наступить на ногу, попрочнее, чтобы они были. Что еще? Ну, может быть, какие-то элементарные там лекарства взять, хотя там на каждом шагу аптеки есть. Просто сложности бывают с чем? С тем, что сложно объяснить, что ты хочешь. Поэтому там элементарно что-то от температуры, что-то, может быть, если человеку не подошла еда или вода, зачастую так бывает, бактерия какая-то. То есть одну и ту же воду мы можем попить, у кого-то может быть расстройство, у кого-то нет. То есть что-то такое очищающее, от отравления, возможно. Дорогие такое. телезрители, напомню, у нас прямой эфир. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему гостю касательно умры, касательно тура, напомню, выезд который 29 декабря этого года в Умру, звоните по телефонам, которые вы видите на экранах.
плюс 38 073 419 41 58. Также у нас есть skype atr.tv. И перейдем, Айдар Оджа, к практическим вопросам касательно умры. Если человек не совершал хадж, но у него есть возможность совершить сейчас умру, то есть он должен ли сначала совершить все-таки хадж, либо он может сейчас совершить умру, а потом, если появится возможность, совершить хадж? Это зависит от человека, то есть от его, скажем, материального состояния. То есть этот вопрос подобен тому вопросу, может ли человек совершить хадж, если у него на нем есть долг. То есть он подобен этому вопросу. То есть ответ тут таков. То есть если человек срок не подошел возврата долга, и он уверен, что отдаст долг, то есть проблем нет в том, чтобы он совершил хадж. То же самое здесь. Если человек, то есть он понимает свой дебет-кредит, да, свой дебет-кредит, сколько он заработает, сколько потратит, и будет ли у него возможность собрать нужную сумму, необходимую сумму денег для того, чтобы совершить хадж, то я бы наоборот рекомендовал бы ему совершить умру. Потому что многие люди думают, я потрачу деньги, это все-таки убыток, вот так мыслят с точки зрения мирской материальной. На самом деле, опять же, возвращаясь к словам пророка, пророк говорит, умра отстраняет от человека бедность. Тоже интересный момент. Умра человек обогащает, в прямом смысле этого слова. Естественно, если человек истинно уповает на Аллаха, верит в это. То есть, если человек проникнут этим. Поэтому... А вот касательно, было известно, что Саудовская Аравия не позволяла совершать хадж и, соответственно, умру женщинам без сопровождения мужчин, которые являются махрамами этой женщины до 45 лет. Сейчас, насколько известно, этот запрет снят почему-то. Так, для меня странно почему-то, как это, насколько я понимаю, канон религии, который требовал это. А как сейчас с этим дела? Если какая-то из мусульманок из Украины или из Крыма захотят поехать без махрама, будет ли возможность или нет? Да, согласно именно законодательству Саудовской Аравии, на сегодняшний день такого запрета нет. То есть женщина без махрама может совершить путешествие, то есть может совершить умру и так далее. Хорошо это или нехорошо, Аллаху Та'аля алим, наверное, не совсем хорошо. Но в любом случае следует отметить, что даже согласно старым действующим канонам, законам Саудии, женщина делали исключение. То есть если женщина ехала в группе, она могла ехать без махрама. Плюс еще и там стоял возрастной ценз. То есть после 45 лет, в принципе, не требовался махрам. На сегодняшний день такая ситуация. Мы же со своей стороны, как духовное направление, естественно, не рекомендуем этого делать. Лучше, чтобы, если это молодая какая-то девушка, женщина, чтобы она все-таки ехала с махрамом. И касательно самого тура, вы уже отметили то, что сначала приезд в Медину. В Медине очень много исторических мест, о которых вы говорили, и там будут экскурсии, насколько мне известно, в этом туре предусмотрены. В частности, вот две мечети очень значимые тоже. Это мечеть Куба и мечеть Киблетайн. Вот вкратце, если можно, в двух словах об этих мечетях. Да, на самом деле не только эти две мечети. Мечеть Куба, она имеет особенный статус. Многие мусульмане ошибочно думают, что первая мечеть, которая была построена пророком в исламе, непосредственно нашим пророком мир ему, что это мечеть в Медине. На самом деле это была мечеть в Куба. То есть это первая мечеть, построена в период ислама в узком смысле этого слова. То есть ислам не в широком смысле, а в узком смысле этого слова. То есть мы знаем, что пророк, совершая хиджру, прибыл сначала в окрестности Медины, то есть как раз таки в селение Куба. И там его встретили. Он там где-то около 2 недель задержался. И именно там же останавливается его верблюдица, которую люди пытались остановить, посадить. Пророк говорил, оставьте ее, файна мура, ей велено. То есть вот куда она пойдет, куда она сядет, там и будет. И вот она села, и на этом же месте была построена мечеть. И более того, даже говорят о том, что это вот возле михраба,
есть, когда вы заходите в мечеть Куба, там есть михраб, ниша, где стоит имам, то есть и люстра, над люстрой. Плюс пророк ﷺ что говорил, что 2 рекята, а в другой версии 4 рекята, совершенных в мечети Куба, они по вознаграждению приравниваются к умре. А известный один из... Сейчас на экранах показывают эту мечеть как раз. Да, а один из известных сподвижников говорил, если бы люди знали, какая награда кроется в посещении этой мечети, то они бы били бы по печени верблюдов, чтобы достичь этой мечети. То есть, чтобы она быстрее... Да, и он же говорил о том, что мне любо поехать в мечеть Куба, нежели дважды поехать в мечеть Аль-Акса. Он даже так сказал. Забыл его имя, но это был величайший сподвижник. Вот. Помимо этой мечети, и пророк ﷺ каждую субботу посещал ее. Каждую субботу он либо верхом, либо пешком, то есть это несколько километров от мечети пророка ﷺ, он отправлялся туда. Помимо этого будет возможность посетить мечеть Аль-Киблатейн. Это мечеть, она построена, находится в окрестности, которую населяли Бану Саляма. Там есть 2 версии. Сейчас тоже эту мечеть показывают на экранах. Да, есть 2 версии относительно этой мечети. Согласно одной из версий, что пророк приходит на обед, то есть в дом, туда, тоже к известному сподвижнику, он обедает, совершает намаз, и когда он совершает намаз, приходит откровение, вот, которое мы процитировали. «Кад нара такаллуба ваджхика фис-сама». То есть мы видим, как ты поднимаешь взор, желая, чтобы кибла была в сторону Каабы. И Аллах Субхану ва Тааля велит ему в намазе, чтобы он развернулся в сторону Каабы. И он, получается, в намазе разворачивается в сторону Каабы. Впоследствии, то есть на этот дом семья это жертвует этот дом, делает вакуфом, и там строится мечеть. Это одна из версий. Согласно другой версии, что пророк ﷺ не совершал там намаз, там просто люди молились. Ее, по-моему, Ибн Кафир приводит. И во время совершения либо зухра, либо асра, или намаз, яда икинди намаз, приходит глашатай и говорит: о, люди, кибля изменилась. Разверните в сторону Каабы. И они в намазе разворачиваются. На 180 градусов. На 180 градусов, да. И поэтому она в историю входит как мечеть 2 кибл. Мечеть 2 кибл. Также будет возможность посетить гору лучников. Многие, кстати говоря, тоже ошибочно думают, что гора лучников — это есть гора Ухуд. На самом деле гора лучников — это не гора... Такой небольшой холмик. Да, небольшой холмик — это гора лучников. А гора Ухуд — это цепь таких гор. Она, получается... Около 5-7 километров, кажется. Протяженностью, но может и больше, на самом деле. Вот. И там же возле этой горы лучников есть известное кладбище. Кладбище, где похоронены все шахиды, в том числе и Хамза. Рады Аллаху анху. Будет возможность посетить также комплекс, который называется 7 мечетей. Он связан также с историческими событиями. Это битва Урва. То есть там даже проспект возле этого комплекса. Предположительно, что именно по этому проспекту был выран ров. И исторически были построены маленькие такие мечети. Они были названы именами великих сподвижников. Мечеть Омара, мечеть Абу Бакра, мечеть Али, мечеть Сальман Аль-Фариси. Также современную там мечеть построили огромную. И также есть маленькая даже, тоже мечеть ее называют, именно в горах. Согласно имеющихся сообщений, что Муаз, когда искал пророка ﷺ в битве Урва, когда они держали блокаду, нашел его именно там. Говоря о туре, насколько он будет комфортным для тех, кто его выберет, и
далеко ли будут жить паломники от Аль-Харама в Мекке и от мечети пророка в Медине? Мы постарались, чтобы это было с экономической точки зрения как можно дешевле и с точки зрения сервиса как можно комфортней. То есть это не более 300 метров, не более. Как там, так и тут. То есть как в Медине, так и в Мекке. То есть это, можно сказать, первая линия. На самом деле это очень важно, потому что когда вот я совершал хадж, мы жили в 3,5 километрах от Аль-Харама, и, конечно, к сожалению, не на каждый намаз была возможность ходить, так как это немалое расстояние, с учетом того, что ты уже придя туда намереваешься делать таваф, а это еще там практически около 7 километров ходьбы. Поэтому то, что вы отмечаете, 300 метров, это, конечно, очень большой плюс, на мой В Мекке, взгляд. может, чуть-чуть больше будет, может быть 500, потому что в Мекке там постоянно стройка, надо где-то обойти что-то, еще что-то. Но в целом где-то это так, да, 300-500 плюс-минус, в зависимости от того, в какую часть еще и мечети надо попасть. С точки зрения, опять же, комфортности отеля мы постарались выбрать самые оптимальные. То есть это не так, чтобы там было 5 звезд и так далее. Нет, это 3 звезды, но при этом то есть сервис 4 звезд. Ну а цена тура $1200, я считаю, что это очень-очень с точки зрения экономики удачная цена у нас получилась. Потому что то есть туда и входит цена визы. Надо понимать, что на сегодняшний день, если ранее для человека, который не совершал умру, виза была бесплатная, то согласно новым вот этим всяким новинкам в законодательстве Саудовской Аравии, в любом случае цена визы $150. Это себестоимость визы. То есть это то, что необходимо заплатить государству Саудовской Аравии. Плюс перелет посчитайте туда-обратно. Проживание 11 дней в гостинице, Плюс конечно. проживание 11 дней. Питание сюда не включено, потому что мы посмотрели, что питание в отеле оно дорогое, то есть и необоснованно дорогое. Можно намного вкуснее и поесть за пределами отеля. Поэтому плюс еще человек может поесть то, что он хочет. Выбрать. То есть, я насколько понимаю, то, что нам не удалось сейчас раскрыть, те, кого интересует поездка в Мекку, в Медину, совершение умры, вот напомню, на экране видно до сих пор есть номер, по которому можно позвонить, также есть сайт, на который можно зайти и получить интересующую вас информацию. У нас остается буквально 4 минуты. Айдар Ходжа, расскажите, пожалуйста, вот что должно мотивировать человека поехать в умру? Мотивационная часть, она очень важна. Почему? Потому что человек, когда знает, что его ждет за то, что он совершит умру, именно это должно его стимулировать. Вот что должно побуждать каждого мусульманина желать совершить умру? Быть может, это все-таки ваджиб. Я совершу ваджиб. Я беден, Аллах Субхану обогатит меня. Я грешен, Аллах Субхану очистит меня. Я могу совершить грехи в будущем, Аллах Субхану защитит меня от совершения грехов в будущем. Я очень мало поклоняюсь Аллаху. У меня очень мало севаба, вознаграждения от Аллаха. То есть я совершу как можно больше намазов и получу как можно больше вознаграждения. Я мало знаю об исламе, мало знаю о нашем любимом пророке, я мало знаю об истории ислама. Я все это увижу, узнаю, почувствую. Я ступлю ногой на те места, куда ступал пророк Мухаммад, саллаллаху. Безусловно, это лучшая мотивация, наверное, которую можно было услышать. И, наверное, последний вопрос, который я успею спросить. Данный тур — это единоразовая акция, либо же это будет какая-то периодичность, и поездка в умру будет возможна в течение всего года? Это будет возможно в течение всего года. Более того, есть такое понятие, как индивидуальные семейные туры. То есть в любое время, то есть суток и дня, то есть человек может позвонить и сказать: я хочу с семьей поехать в умру такого-то числа. И отдельно, индивидуально под него это все будет просчитываться максимально. То есть, предоставляться эта услуга, скажем так.
Чох Сауловна Сайдураджа. Напомню, у нас в студии был муфтий Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым. Мы говорили о новом туре, который открывает возможности совершить всем мусульманам возможность совершить паломничество, малую умру, ступить на те земли, по которым ходили пророки, увидеть те места, которые непосредственно связаны с историей ислама, прикоснуться к истории и, естественно же, очистить свою душу от грехов и скверны. Все это возможно, совершив умру, о которой мы сегодня говорили. Сейчас же эфир третьего нашего утреннего блока подошел к концу, но эфир телеканала АТР продолжит программа «Заман» и Гульсум Халилова расскажет на крымско-татарском языке последние новости. Я же с вами прощаюсь. Будьте с АТР. Бүгінгі bizim қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi, lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa көтеріп attılar, şıplar. Bir yerde de toxtatsalar, barıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz, çünkü yaşayışımızga tesir ete деген fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Білесіз, Sevil Ханым, бұл fikirge мен pek qarşı çıqam. Biz onu nasıl unutayıq? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz. 21. asırda internet bizni qaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Yetarımızın obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyge öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мемеш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Города ханства, как новые, так и древние, никогда не были одноязычными. Даже в Иски-Юрте, одном из очагов ислама, в конце 13 века население было интернациональным. В крымских городах проживало большое количество евреев, черкесов, пятигорцев и ромов. Обитали там и христиане, в основном греки, урумы и ромеи. В XIV веке появились армяне. И лишь о христианах славянского происхождения мы не находим в источниках почти никаких упоминаний. Возможно, они появлялись там крайне редко и ненадолго.
Иноверцы, то есть не мусульмане, жили в тех же городах и селах, что и крымские татары. Часто осваивали те же ремесла. Единственное правовое отличие между ними и последователями ислама заключалось в том, что они освобождались от сопровождения гиреев в походах и войнах. Взамен этого они платили джизью, своеобразный налог, который не платили семьи, где не было мужчин призывного возраста, не платили монахи и инвалиды. Это была вполне умеренная плата за защиту себя и своих родственников от агрессора, которую брали на себя крымско-татарские воины. Но если все же молодой христианин принимал участие в ханском походе, что случалось нередко, то, конечно, он никакого налога не платил. Несмотря на формальное подчинение ханства Османской империи, турок здесь было очень мало. И что важно, они не принимали никакого участия в административном управлении страной. А направление национального и культурного развития крымских татар их вообще не интересовало. Мусульманское право гарантировало всем покровительствуемым иноверцам, независимо от их этнической принадлежности, ряд прав. Людям Писания, то есть Торы или Библии, были гарантированы полная неприкосновенность их имущества, свобода торговой, ремесленной и предпринимательской деятельности любого масштаба. Не было ограничений передвижения или проживания в любой части города или деревни. Это было уникальное явление для позднего Средневековья. И здесь стоит отметить, что крымские татары своей высокой толерантностью были обязаны скорее золотоордынской, чем арабской или сельджукской составляющей своей культуры. Церковные историки писали: они, золотоордынцы, не только оказывали полную терпимость всем верам, но старались вести себя так, чтобы последователи каждой веры считали их наклонными именно к своему вероисповеданию. Показателем высокой толерантности является и то, что в Крыму, например, татар, перешедших в христианство, не преследовали, в то время как в соседней Турции и в христианских державах, даже славянских, вероотступников жестоко карали. Царь Петр I, например, сжег книги на спине читателей, усердно их читавших. Еще один интересный факт. В Крыму никогда не могло сложиться военно-религиозных групп или даже целых орденов, таких как Мутавии или Газы. Не было также сторонников священной войны, газавата, которая составляла опору мусульманских правителей в их военных походах. Крымские ханы в подобной ситуации исполняли роль чисто военных предводителей. Такая веротерпимость объясняется еще и тем, что у хана не было ни желания, ни возможности разделять и властвовать в конфессиональном плане. Дело в том, что бейская оппозиция состояла исключительно из мусульман, а иноверцы, которые находились в абсолютном меньшинстве в Крыму, не могли даже и помышлять об антиханской политике. Более того, крымские правители жертвовали немалые суммы на строительство и реставрацию христианских монастырей. А среди приближенных хана было очень много немусульман. Казначеи итальянец Августин и поляк Янушка, дипломаты итальянцы Патисиплей Фряжин, Ян Баптист, руководитель кабинета иностранных дел иудей Хозя Кокас и многие другие. К тому же защита общих интересов всегда стояла выше религиозных разногласий. И в минуту опасности крымчане выступали единым фронтом без различий веры. Что же было причиной такого аномального для стран Европы и Востока порядка вещей? Первое, что приходит на ум, это, конечно, географическое положение Крыма, его глубокая выдвинутость в область православных народов, что, конечно, позволило смягчить мусульманское влияние. Но, с другой стороны, Испания, так же, как и Крым, была выдвинута по отношению к мусульманскому фронту. Но картина сосуществования вер здесь была кардинально противоположной. Ни в одной христианской стране не уничтожалось столько мавров и евреев, как в Испании. Возможно, ключ к разгадке кроется в исламе, ведь в Коране есть призывы к уважению христиан, если это истинно верующие. Однако это тоже не совсем правильный ответ, поскольку соседние мусульманские страны не были столь веротерпимыми. Вероятно, ответ кроется в самой природе крымского этногенеза. Здесь, где из поколения в поколение передавался дух мирного сосуществования, где язычество не оказало столь ожесточающего влияния ни на мусульман, ни на христиан, и стал возможен этот феномен крымской веротерпимости.
который крымские татары сохраняют до сих пор. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Понеділок, 25 листопада, 2104-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман» і я, Тарас Кобзар. Вітаю вас. Помста за боротьбу. Невідомі підпалили автівку на базі громадського формування «Аскер». Подія сталася неподалік КПВВ «Чонгар» в ніч проти суботи. Невідомі кинули запальну суміш. Авто згоріло вщент. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Головні підозрювані, за словами активістів, генічні бандформування, які пов'язані зі зрадником України Сейтумером Немитулаевым. Это противодействие криминалу нашим действиям в Новоалексеевке. То есть примерно 4 дня назад мы предприняли шаги, чтобы убрать налог, который наложен на таксистов криминалом, ну рэкет, проще говоря. И мы рассматриваем поджог нашего автомобиля как ответка со стороны криминала. В Геническом районе есть так называемые смотрящие, донецкие смотрящие, которые начали собирать поборы с полевиков и с таксистов. Аскер и Айдар стали на защиту простых полевиков и таксистов, чтобы никто не платил поборы. И, видимо, прилетел вот такой вот ответ. Была слежка за базой, ездили разные автомобили. По несколько раз в день мы знаем, что это автомобили именно тех ребят, которые работают на Донецке. Мы фиксировали эти номера, видели, что они следили за базой. 2 роки без ветерана національного руху кримських татар Віджия Кашка. На молебень з нагоди сумної річниці та установки надмогильного каменя зібралися рідні, близькі та активісти національного руху. Для них та для всього кримсько-татарського народу Віджия Кашка – жінка-легенда. Вона все своє життя присвятила боротьбі за право кримських татар жити на своїй землі – в Криму. Її завжди згадують як людину вільну, яка ні перед чим і ні перед ким не мала страху. Будинок Віджия Кашка повен людей. Вони всі любили та поважали Віджия Апте, схилялись перед її стійкістю і безстрашністю. На ДУА прийшли нещодавно звільнені з-під домашнього арешту Бекір Дегерменджи, Асан Чапух, Кезім Аметов та Руслан Трубач. Вони були з нею 23 листопада 2017-го. Тоді окупанти влаштували на них облаву. Під час арешту ФСБівці натягли на неї кайданки і навіть вдарили прикладом автомату. Жінці стало зле, і вона померла у кареті швидкої. Цинічна окупаційна влада згубила жінку, яка лише прагнула справедливості. Вона безстрашна була. Була чистая, вот как горная вообще река. Она была настолько чистая, она не терпела никаких вообще вот кривотолков и каких-то вообще отклонений от линии, от генеральной линии. Как это делать? Життя Віджия Апте – суцільна боротьба. У 9 років разом із усім народом її депортували. В Узбекистані вже у 50-х роках активно включається в національний рух. У 67-му, після виходу указу, яким по суті заборонялось кримським татарам повертатись на батьківщину, Віджия Апте, навпаки, їде до Криму. Приняла на себя удар всех трудностей, которые ожидали возвращающихся крымских татар. Это без медицинского обслуживания, без жилья, без
средств к существованию, и везде, и вокруг враждебная обстановка. Пережила поневіряння, без прописки, без роботи. Дітей не брали до школи. Радянська влада ще двічі виганяла Веджії Апте з родиною з Криму. Вивозила їх в голий степ. У часи поневірянь втратила 2 дітей. Її домівки знищувались. Лише із 3-ї спроби в 76-му вдалося зачепитись в Криму. І то завдяки підтримці академіка Сахарова. І навіть після цього вона боротьбу не припинила. Очень бескорыстная женщина. Жена жила, она очень скромно, но она отслеживала всем, кому плохо, особенно там семьям политзаключенных, и тем, кто подвергался выселению, я имею в виду при советской власти. И все время старалась организовать какую-то помощь. Вдома у Веджії Апте постійно збираються учасники національного руху. Вона на всіх мітингах за права свого народу. Як у СРСР, так і після його розвалу. Зокрема, у 92-му в Києві, щоб привернути увагу до вимог кримських татар, перекриває рух на вулиці Грушевського. Трасса по улице Грушевской была забита транспортом. Весь транспорт остановился, и троллейбусы, и машины все. Приходим, Веджия Апте со своей внучкой лежит на асфальте. Устроила лежачую демонстрацию, чтобы привлечь к нашей проблеме внимание общественности. Надо отдать должное, что все водители терпеливо, с пониманием и сочувствием к нам ждали, когда эта лежачая демонстрация кончится. Невеличкого зросту, ніжна, тендітна, з почуттям гумору, завжди викликала прихильність у будь-кого, хто з нею спілкувався. Вона не здавалась за будь-яких обставин. Коли в 2014-му її землю знову захопив окупант, попри дуже похилий вік і хвороби, бореться далі. Переймається через арешти кримських татар окупантами, підтримує їхні родини. Зараз наші хлопці у в'язниці. Ця держава почала гратися зі зброєю, погрожуючи нашому народу. І ми не знаємо, що вона ще може утнути. Тому я вирішила провести молебень, аби наших хлопців звільнили якомога швидше. Так само активно Веджія Кашка захищає телеканал АТР, коли окупант почав витискати телеканал з півострова через його непримиренну позицію з окупацією. Її не стало 23 листопада 2017-го. Її трагічна загибель потрясла весь кримсько-татарський народ. Это был человек, который в протяжении своей жизни он связал разные эпохи и очень многих известных в истории людей. Она связала депортацию, советский период, диссидентское движение, крымско-татарское национальное движение, Петра Григоренко, эпоху Сахарова Андрея, крымско-татарских правозащитников Мустафа Гаджимилева, независимая Украина и опять русская оккупация. Это человек, который с собой связал все эпохи для того, чтобы в Крыму было добро и чтобы всем было хорошо. Ім'я Веджія Кашка назавжди залишиться в пам'яті тих, хто її знав. Буде вписано в строки національного визвольного руху і назавжди викликатиме шану, як жінка-легенда, що все життя боролась за свободу свого народу. Вікторія Бойко, Заман, АТР. Перейшли до випробувань. Туреччина тестує російські ракетні системи С-400. Нині перевіряють, як працює радіолокаційне обладнання. На авіабазі Мюртед, що біля Анкари, в небо здійняли винищувачі. Вони розташовуються на різних висотах, щоб армійці змогли перевірити, бачать їх російські системи чи ні. Схожі випробування проводитимуть і завтра. Першу партію С-400 Туреччина отримала від Росії влітку. За це США пригрозили Анкарі санкціями і відмовилися продавати своїм партнерам по НАТО сучасні винищувачі F-35. Вважають, що російські комплекси загрожують національній безпеці Сполучених Штатів. Урочисте відкриття Асоціації кримсько-татарських підприємців Туреччини, України та Румунії «Тюрксід» відбулося в Стамбулі цими вихідними. Її метою є розвиток співпраці між бізнесменами. Асоціація розпочала свою роботу 1 жовтня, вже відкрила представництво в Києві. На урочисту презентацію до Стамбула приїхали лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу Рифат Чубаров. Учасники говорили про роль бізнесу в деокупації Криму та об'єднання зусиль заради цієї мети. В майбутньому планується відкриття представництв «Тюрксід» в Литві, Латвії та Польщі.
Якщо немає грошей, відповідно немає сил. Наскільки сильною буде наша економіка, настільки сильною буде і наша боротьба. Для того, щоб підтримати народ, нам потрібно бути сильними. Якщо ми будемо сильними, так само впливовим буде наш меджліс. Всі наші думки про Крим. Сподіваюсь, ми скоро повернемося в Крим, і всі наші інвестиції будуть направлені в Крим. Сьогодні ми є свідками і учасниками офіційного започаткування діяльності Українсько-турецького, румунського, кримсько-татарської асоціації бізнесу. Це надзвичайно важливо, тому що ця асоціація, вона представляє бізнес. Бізнес, який має зараз затребуваність організовувати саме в такі структури, неурядові. Це означає, що відкриваються нові перспективи взаємного проникнення на ринки, взаємної співпраці, взаємного поглиблення цієї економічної взаємодії. Из-за разных исторических событий крымские татары разбросаны по всему миру. Создание такого дернека меня очень обрадовало. Объединяющим элементом является бизнес, и эта инициатива со стороны диаспор меня вдохновила. И на этом пути это правильный шаг. Я от всей души искренне хочу поблагодарить за эту инициативу. Спасибо. Представники асоціації «Тюрксід» привітали лідера кримсько-татарського народу з 76-річчям. Це все, чим встигаю поділитись. Більше інформації менш ніж за годину розповість Шевкет Наматулаєв. А ефір телеканалу АТР продовжить програма «Бугунь» з Катериною Вишневською. Завжди актуальні новини знайдете на сайті ATR.ua. Гарних вам новин і обов'язково побачимось. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi, lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz, çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Білесіз, Sevil Hanım, bu fikirге мен pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayıq? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz. 21 asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Biterimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrenebiliriz. Aynı bu işini biz bugün becereceğimiz ve onun aile azalarıyla tanış olacağımız. Kettik. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мемеш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1.
Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Продовжуємо інформаційний день на АТР. Естафету від моїх колег приймаю я, Катя Вишневська. Найближчі 3 години будемо говорити про все, що сталося впродовж останнього часу. Дізнаємося, що про це думають представники влади, високопосадовці. Обговоримо все це з нашими гостями. Тож робіть АТР гучніше. Ми починаємо. Скандал навколо судимості «Слуги народу» триває. В мережу виклали начебто вирок нардепові. У партії «Слуга народу» офіційно ніхто не працює. Голова партії пояснив, чому так. Росіяни знищили майно українських суден. Російський публіцист розповів, що окупанти робитимуть з унітазами. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найгарячіших тем. І я вітаю в нашій студії Дениса Рибачка, політичного експерта та аналітика Комітету виборців України. Добрий день. Добрий день. Розпочнемо наше спілкування з того, що колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича, адвокат Андрій Портнов, оприлюднив вирок суду про визнання винним депутата фракції «Слуга народу» Романа Іванісова у замаху на групове зґвалтування. В ньому йдеться, що Роман Іванісов у 1996 році був засуджений до 3 років, 6 місяців позбавлення волі. Однак обласний суд знизив покарання до 2 років, 6 місяців. От у полі вікні зараз можемо спостерігати скріншоти цих документів. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що робитимуть із нардепом у разі офіційного підтвердження інформації про судимість Іванісова. Далі слухаємо Давида Арахамію. У нас позиція проста. Якщо це було, йому не місце в партії та фракції. Якщо цього не було,
тоді ми його заберемо назад. Сьогодні ми від секретаріату фракції направляємо офіційні запити в ГПУ, в МВС, в СБУ з проханням перевірити і надати нам всебічну повну інформацію щодо цього приводу. Уявіть собі, як пан Іванісов взагалі себе відчуває. Якщо це дійсно фейк, дивіться, який, його хтось гвалтувальником обзиває, і якщо це не підтвердиться, це буде дуже образливо, правильно? Якщо це не фейк, тоді ми кажемо, пан Іванісов, будь ласка, зі «Слугою народу» вам не одним шляхом. Пан Іванісов в Києві. Ми не можемо, ми не позбавляємо. Я думаю, що ми будемо на нього психологічний тиск якийсь робити, щоб він склав мандат. У той же час народний депутат фракції монобільшості Олександр Качура повідомив, як фракція може позбавити Іванісова мандату. Этот кандидат, субъектом выдвижения, которой была партия «Слуга народа». То есть мы имеем приоритетное право, в том числе, даже если он не служит мандат, обратиться потом в Центральную избирательную комиссию, которая запустит процессы по аннуляции непосредственно самого решения о регистрации, что повлечет за собой и внесение потом данных о том, что такой депутат не избран, повлечет за собой соответствующие результаты, что будут выборы признаны такими, которые не произошли, и запущен опять процесс выборов. То есть тут только нужно ждать сейчас официального ответа. Конечно, если эта информация подтвердится, я думаю, что такому человеку не место в нашей фракции и в парламенте. От таку думку Олександра Качури, нардепа від «Слуги народу», почули ми в ефірі АТР. Денисе, що взагалі скажете про цю, скажімо так, процедуру позбавлення мандату? Чи це видається взагалі реальним? І взагалі, що думаєте, які ваші враження від цієї ситуації взагалі у «Слузі народу»? Почну з останнього. Власне, ми щойно почули думку народного депутата від «Слуги народу», яка насправді не має нічого спільного із законодавством. Тому що неможливо зараз ніяким чином вплинути на те, щоб ЦВК скасувала реєстрацію цього кандидата. В результаті вибори були визнані недійсними. Відповідно, там були призначені проміжні вибори. Такої процедури в законодавстві не існує. Депутат фантазує на тему цього позбавлення, відкликання депутатів, про яке говорили. Я сподіваюся, що депутат фантазує. Тобто я сподіваюся, що це просто фантазії. І ми ніколи не дізнаємося, чи буде це мати якесь продовження в реальності. Але якщо буде мати, то це потенційно абсолютно незаконні дії. Тому що виборчий процес вже закінчився. І зараз ми бачимо, що «Слуга народу» вже не вперше потрапляє в таку неприємну історію, коли, скажімо, виявляється, що депутати, які пройшли по списку «Слуги народу», чи навіть не по списку, були мажоритарниками, вони мають якесь таке темне минуле, так би мовити. Це ж не перший приклад. Тобто, конкретно така історія вперше трапляється, але, скажімо, з пані Скороход, там теж була цікава історія в Київській області, тобто там з її чоловіком історія і так далі. І знову ж таки ми чули гучні заяви від керівництва фракції «Слуги народу». Ключове питання, чим займалися під час виборів? Тобто... От, до речі, так, ви буквально попередили моє питання, це не перевірили їх перед виборами. Чи сподівалися, що це, знали про це, але сподівалися, що це не з'ясується і не викличе взагалі такий резонанс? В чому тут може бути причина? Я насправді думаю, що не знали, тому що все-таки історія з цим народним депутатом Іванісовим, вона занадто вже гучна, і мали б розуміти, що якщо щось станеться і про це дізнаються, то це серйозний репутаційний удар буде для фракції, тому, я думаю, якби знали, не включали б, тому що за все не знали. Але взагалі цікаво, в якій ми такій державі живемо, коли в нас вже 2 дні цієї історії, а за 2 дні ніхто не може вийти і точно сказати, чи ніс покарання цей народний депутат за зґвалтування чи не ніс. Бачите, різні довідки. Скриншоти з'являються, журналісти там розслідування теж свої проводять, але від правоохоронців ми не бачимо підтвердження. Тут теж чому? Це погано працюють правоохоронці? Чи це навмисно може бути якесь затягування? Наскільки я пам'ятаю, генеральний прокурор Руслан Рябошапка вже давав підтвердження. Але потім його скасувала Генеральна прокуратура. Ось тут, власне, що якраз і дивує в цій історії. Тобто неможливо до кінця зрозуміти, чому відбуваються такі речі. А ви взагалі припускаєте, що можуть, так би мовити, спроби якісь затягнути, прикрити? Думаю, що вже в цьому не буде ніякого сенсу, навіть якщо будуть намагатися. Мені здається, що вже все одно суспільство почуло цю історію і вже сприймає її як правду. І я думаю, що навіть, зрештою, саме депутат вже вийшов, призупинив членство фракції.
Він це, здається, аргументував тим, що на час з'ясування цієї ситуації. Він не погодився з тим, що це правда, хоча, знову ж таки, історія дещо така темна, скажімо так. Але на рахунок того, чи можна позбавити мандату, ні, не можна. Фракція не може ніяким чином позбавити народного депутата мандату. Єдиний варіант, вона може його просто виключити з фракції, але він тоді залишиться народним депутатом України, якщо сам не напише заяву. І мені подобаються фрази про будемо психологічно тиснути на депутата, щоб він написав заяву. Чи там не будемо, або так? перед цим не була цікава дуже заява президента України, який так само сказав, що я змушу народного депутата цього скласти мандат. А хто несе взагалі відповідальність за цих людей і за такі скандали? Ну, якщо ми говоримо про певну етичну, моральну відповідальність, несуть люди, які їх набирали, власне, із них сформували списки і чи висували їх по ви маєте на увазі тих, хто проводив цей праймеріс чи кастинг? Ну, звісно, наприклад, праймеріс – це все-таки занадто хороше слово для такої процедури. Це так м'яко кажу. Але, до речі, нам же під час виборчої кампанії в «Слузі народу» часто розповідали, що працює там суперслужба безпеки, яка перевіряє всіх кандидатів. До речі, якщо не помиляюсь, вчора Давид Арахамія сказав цікаву річ про те, що, мовляв, якщо я правильно зрозумів, вони під час виборчої кампанії вже мали домовленості з Службою безпеки України, яка є державним органом, і вони надавали їм інформацію про кандидатів. Ну, чесно кажучи, це має ознаки порушення законодавства. Дійсно, тому що СБУ не має права, наскільки я знаю, прилюднювати надавати певні переваги для якоїсь політичної сили. Тобто вони це робили, тому що СБУ і Володимир Зеленський – це як одне ціло. Тобто логіка була такою, але це знову ж таки поза правовим полем. Це вже Баканов був тоді головою? Ну, звісно, був. Це вже ж... ні, чи конкретно Баканов був головою? Ні, тому що парламенту не було. Парламент його потім призначив, але Зеленський вже був президентом і вже був, як там, ВО, голови СБУ. Тобто Баканов був в якомусь такому статусі. Ну, що буде з Іванісовим, ваші прогнози? Та я думаю, що швидше за все він просто складе мандат. Тобто я думаю, що історії з психологічним там чи моральним тиском вони все-таки завершаться, скажімо так, успіхом, і він складе мандат, тому що складно уявити, що йому вдалося викрутити з цієї історії якось інакше. Я думаю, «Слуга народу» може навіть застосувати все-таки інші методи впливу на нього. Вони мають правоохоронну систему, як любить говорити президент, є свій генеральний прокурор. Кажуть, там є якісь зарплати в конвертах, власне, може вони його цього позбавлять? Можна тиснути різними методами. Так, ми можемо припускати, але різними методами можна натиснути, тому що це все-таки був серйозний репутаційний удар, і зараз вся фракція «Слуги народу» змушена ходити і виправдовувати за депутата Іванісова. Тобто це є удар вже по рейтингу монобільшості? Це вже не перший удар. Тобто суспільство всі ці речі чує, суспільство всі ці речі бачить, і я думаю, що це не лише не перший, це і не останній удар. Тому що все-таки така кількість депутатів, фактично депутатами стала велика кількість, чесно кажучи, випадкових людей. Тобто і фракція «Слуги народу», я впевнений, чи тоді партія «Слуги народу» не до кінця сама знала, кого вона висуває. Ну, зараз знайомляться. Десь не вірили в перемогу просто цих людей, але висували їх просто так. Але в результаті виявилося, що громадяни вирішили підтримати всіх. Так, поговорили ми з вами про парламент, тепер давайте про Кабінет міністрів. Заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна сьогодні пояснюватиме журналістам обставини нібито переписки з пранкером Джокером. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці, і ось що вона там написала. Доброго ранку. Сьогодні, як обіцяла, відбудеться брифінг о 15:30. Перемога Спейс, 4-й поверх. Планую прокоментувати ситуацію особисто усім зацікавленим ЗМІ. Так, о 15:30 на АТР відбудеться трансляція цього брифінгу. Не пропустіть, бо там, я думаю, будуть цікаві речі. Так, бо і оця переписка, і ще кажуть, що в неї там і нема освіти вищої навіть. Сподіваюся, що надасть Олександра відповіді на ці всі речі. Щодо оцих скандалів, як ви думаєте, чому так легко ведуться представники влади на оці провокації, на ці переписки? Дуже часто мова йде про людей, які, скажімо так, не мають серйозного політичного досвіду. Я не говорю зараз про пані Клітіну, але є інші народні депутати, скажімо, які були, скажімо так, замішані в цих скандалах. Вони не завжди до кінця, можливо, зараз усвідомлюють, в яку сферу вони потрапили, і що можна робити, що не можна робити, які наслідки від цього можуть бути. Тому що, справді, дуже легко всі ці історії даються з телеграм-каналами. З одного боку, так, ми до кінця не знаємо, правда це чи брехня, нема ані підтвердження, ані але самі народні депутати
депутати, що, так, скажімо, вони казали, обмовлюються, що це правда. Власне. Тобто от в цьому і парадокс. Тобто це не до кінця вигадані історії. І в цьому контексті мене цікавить дві речі. Перше, це все-таки високопосадовці, часто, які мають доступ до державної таємниці. Чи є в нас гарантії, що завтра в особистих переписках не з'являться якісь документи з грифом «таємно»? У мене немає такої гарантії, наприклад. Тобто, чи можуть вони вже зараз бути в партійних чатах, скажімо, і за цими людьми можуть стежити певні інші люди, які це все публікують. Тобто це перший момент. А друге, все-таки є вплив Російської Федерації, і я не здивуюся, що ФСБ використає ці речі на свою користь. Тобто, знову ж таки, як варіант компромату на народних депутатів, на чиновників, на людей, які працюють в уряді. Тобто, якщо це читають, скажімо, якісь пранкери, припустимо, українські, то я думаю, ці переписки точно читають в ФСБ і вже давно мають на кожного людину, яка, власне, потрапила в цю історію, папочку, де зібрано все, фактично весь компромат та інші такі неприємні історії, які можна цілком логічно використати. Тобто мене якраз оцей момент більше цікавить, тому що це серйозні речі, і це треба розглядати з позиції державної безпеки. Це не просто етика, мораль чи якісь інші категорії. Так, я згодна з вами, що, принаймні, мали б правоохоронці цим зацікавитися. Тим часом підтвердили достовірність цих зливів у самій фракції «Слуга народу», де навіть у партії, голова цілої партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв'ю «Новому времени» підтвердив, що зливи у телеграм-каналі «Темний лицар» відповідають дійсності. Далі пряма мова голови партії «Слуга народу». Інколи по приколу там питаємо Дубінського чи Бужанського, покажи телефон. Це по приколу, це там Саня з цього зробив, звичайно, там якусь новину, як завжди. Щодо «Темного лицаря», я казав, вже там багато інформації дійсно правильної, яка відповідає дійсності. Чи є це канал якогось депутата, це ще треба з'ясувати. Тому що, можливо, депутатам хтось з депутатів просто зливає інформацію з загального чату, і далі вже на основі цього «Темний лицар» там створює свій контент. Може це група авторів, може це група депутатів. От такий коментар маємо від очільника політичної сили. Каже, по приколу питаємо. По приколу, не по приколу, але фактично зараз пан Корнієнко підтвердив, що переписки справжні, грубо кажучи. Інша справа, хто це робить, і є серйозні, скажімо так, побоювання, що це робить просто хтось, один з народних депутатів, там «Темний лицар», там найчастіше називають Бужанського, що можливо він. Так. Він теж згадував і Дубинського, і Бужанського. Що думаєте про це ви? Навіщо взагалі це робити? Це відволікають від чогось увагу? Чи це якась атака є спланована? Я, чесно кажучи, не впевнений, що це може використовуватися як відволікання уваги. Просто все-таки швидше, мені здається, це бажання певного такого особистого хайпу. Тому що Телеграм, він зараз дуже швидко набуває популярності і йде таке змагання неофіційне. Тут уже навіть в кого буде найхайповіший Телеграм, власне. Тому що, знову ж таки, це можуть бути люди, які, скажімо, не є класичними політиками. Ще ж за все, класичні політики не займалися такими речами. Тобто це люди, які потрапили в цю сферу, які намагаються себе якось реалізувати. І, скажімо, популярність і бажання популярності, навіть коли це анонімна, робиться, це так само один з підвидів популярності, і, можливо, частина народних депутатів могли б цілком свідомо це робити заради того, що це якісь особисті бонуси для них приносить. Тобто я б цей варіант абсолютно не виключав, і ми ж знаємо, що Андрій Богдан любить говорити про психічно хворих депутатів, він кілька разів це повторяв. Так, про міністрів теж він там сприймаючи це як абсолютно правду, але так приписував. Дійсно так, що якщо зважати на контент, який публікується у цих зазначених телеграм-каналах, чи дійсно можна говорити про те, що це народні депутати, чи хтось принаймні наближений до вищих щаблів влади? Дивіться, по-перше, як факт треба сприймати те, що певні партійні чати існують. Тобто ми бачили це і при попередній владі, і ми бачимо це зараз. Тобто є чати, в яких спілкуються реальні народні депутати, які дуже часто в цих чатах вирішують певні справи. І вони можуть говорити про хабарі, скажімо, про корупцію, можуть говорити про якісь інші речі.
І це вже не вперше, коли ці, скажімо так, таємні переписки, вони стають, власне, публічними, і всі про них можуть говорити. Тобто я абсолютно не сумніваюся, що ці історії, вони є правдивими за своєю суттю, і швидше за все, я думаю, що справді це може робити хтось з народних депутатів «Слуги народу» з метою особистого хайпу, піару, і, власне, я би не сприймав це як певну цілеспрямовану інформаційну атаку, і я би не сприймав це, скажімо, що в «Слузі народу» є депутати, які там намагаються якось знизити довіру до самої фракції «Слуги народу», працюють на інші політичні сили. Тобто це не з категорії шпигунства, мені здається, але це більше з категорії таких певних особистих, власне, якостей тієї чи іншої людини. Ну, так чи інакше, хайп зараз дуже модний і є у тренді. Ну, голова «Слуги народу» взагалі говорив не лише про зливи інформації, він ще офіційно підтвердив, що ніхто не працює в партії «Слуга народу». Далі слухаємо Олександра Корнієнка. Ще з президентської кампанії ми спирались на волонтерську участь і співпрацювали з громадськими організаціями, які вирішили підтримувати нашу партію, зокрема команда «Зе», головою якої я був. Найближчим часом ми плануємо переходити з волонтеріату на оплачувану діяльність у зв'язку з розвитком партії, відкритті офісів по всій країні та партійного хабу в Києві. Щодо основних сервісних функцій – бухгалтерія і юридичне обслуговування, то ми віддали свого часу ці послуги на аутсорс, про що є у звіті. Так, бачили ми цей звіт, який був точніше аналітику, яка була підготовлена на засаді цих звітів партійних. Ви це робили, якщо я розуміла? Так. Отже, 0 людей працює офіційно у партії «Слуга народу». Що взагалі про це думаєте? Чи можливе функціонування такої великої політичної сили, де взагалі стільки волонтерів і скільки мали набрати «Слуги народу», щоб забезпечити апарат своєї партії? По-перше, це офіційні цифри. Тобто є офіційний звіт партії, який вона подає кожні 3 місяці. Зараз є звіти за період вересня, власне, липня, серпня, вересня. Це останній звіт за 3-й квартал. І там дуже чітко вказано чорним по білому, що в партії працює офіційно 0 осіб. Ну, власне, підтверджує. І офіційно на заробітну плату партія «Слуга народу» не витратила жодної гривні. При тому це була виборча кампанія, і, в принципі, за 3 місяці партія мала б здійснювати якусь діяльність. Як мінімум, знову ж таки, оплачувати роботу бухгалтера, який ці самі звіти готує. Ну, є зараз пояснення, що, мовляв, це було на аутсорсі, можливо, справді так, але, знову ж таки, є все одно питання, чому партія досі не показує, що в ній є люди, які офіційно працюють. Якщо швидше за все, вони справді є, тому що неможливо уявити собі таку велику, чи навіть невелику політичну партію, яка б проводила діяльність, але при цьому не мала людей, які в ній працюють. Ну, власне, які обслуговують цю діяльність і забезпечують її. Тобто є ж питання бухгалтерії, охорони, секретарів, прес-служби. Тобто просто люди, які не мають відношення, скажімо так, до членства в партії, до ідеології партії, а просто виконують свою роботу, отримують за неї гроші. Так само, якби вони виконували її безвідносно до політичних партій. І природно, що цим людям треба платити. Але насправді ця історія з нульовими звітами, вона в Україні була і раніше, і вже раніше ми також бачили і парламентські партії, в яких часто працювало 0 осіб офіційно. Але там була інша тенденція. Коли партії почали брати гроші з державного бюджету, вони почали офіційно працевлаштовувати цих людей. От, до речі, вчора один із наших гостей висловив таке теж припущення, що коли отримає перше своє державне фінансування партія «Слуга народу», то ми вже побачимо певну кількість працівників у цій партії. Що ви про це думаєте? Я впевнений, що ми побачимо, тому що навіть, можливо, не через це, а тому що сама історія зараз, вона була занадто широкого розголосу, якщо вже на неї реагує сам голова партії, інші народні депутати вже виправдовувались. До речі, цікаво, пояснення відрізняються. Я, наприклад, дивився інтерв'ю пана Дубінського з Наталією Влащенко на ЗІКу, і він там пояснював, що, мовляв, нічого дивного він в цьому не бачить, тому що з'їздів партії, в принципі, раніше то і не було, а останній з'їзд пройшов, він же був ніби як перший. Ну, але це, звісно ж, не відповідає дійсності, тому що з'їзди партії були. Так, це коли мажоритарників представляли. Так, тому що не могло, без з'їзду партія б не могла висунути кандидатів на виборах. Тобто з'їзди були, якась робота велася. Ну, і мені дивно, що ця робота могла вестись безкоштовно, скажімо. Але є зараз інше пояснення пана Корнієнка, який не каже не про те, що з'їздів не було, а про те, що ми віддали на аутсорс. Ну, це виглядає більш правдоподібно, але я вважаю, що в перспективі «Слузі народу» все-таки варто працевлаштувати
людей, які в ній працюють, тим більше, що є можливість зробити це, знову ж таки, за державні гроші. Тобто це показник прозорості. І це буде такий хороший сигнал, що от «Слуга народу», в принципі, вона відкрита і намагається працювати як відкрита політична сила. От цей факт, на вашу думку, чи має він стати підставою для зацікавлення антикорупційними чи правоохоронними органами? Чи принаймні податкової? Я, чесно кажучи, сумніваюся, що це матиме якісь перспективи власне, в законодавстві і матиме якесь продовження у вигляді певних, можливо, навіть кримінальних справ. Чесно кажучи, не вірю в це, тому що раніше, знову ж таки, були схожі історії, але я не пам'ятаю жодної історії, де була б якась, скажімо так, жорстка позиція НАЗК, тому що НАЗК в першу чергу відповідає за перевірку фінансових звітів. Ну, з іншого боку, є Національна поліція, до якої можна звертатися з цими питаннями. В минулому подібні історії траплялися, але реакції не було, тому я сумніваюся, що реакція якась певна правоохоронних органів буде і зараз. Знову ж таки, є набагато, скажімо так, серйозніші речі, які ми, знову ж таки, десь бачимо в звітах, десь не бачимо, на які так само треба було реагувати, але реакції не було, на жаль. Можливо, з часом ситуація зміниться. Я зараз трошки так додам до цього інформацію. Ваш колега вчора Олексій Кошель теж казав, що є тут, власне, такі підозри дуже ґрунтовні на те, що можуть бути зарплати у конвертах у партії. І ходили ж так чутки, депутати самі обмінювалися цими взаємними звинуваченнями, що депутатам теж щось там додають, так, до зарплати офіційної. Ось це теж, ну, як на мою думку, це теж мало б стати підставою, так, для зацікавлення антикорупційними органами, чи, можливо, я помиляюся? У нас зараз політики, мені здається, досить безвідповідально ставляться до того, що вони говорять. Не хочу сказати, що цієї проблеми не було в минулому, але зараз вона знову виникла. І ми вже не вперше чуємо, наприклад, від Давида Арахамії певні такі досить гучні заяви, які поки що нічим не закінчуються. Він взагалі Скороход теж звинувачував, що вона гроші пропонувала депутатам. Тобто я ж кажу, це вже не вперше відбувається. І з поліграфом цей скандал. Власне, але вчора вже ніби як Давид Арахамія заявив, що піде в НАБУ, якщо не помиляюсь, і там дасть покази, але знову ж таки питання, чим це закінчиться. Тому що просто публічно ця історія, вона має якесь своє життя, але воно дуже коротке. І про неї там забувають, скажімо, і якогось конкретного результату в вигляді кримінальних справ знову немає. Так, з таким темпом. Не встигаємо просто. Так, скандалів кожного дня. Так, тому насправді от на рахунок певних, чи матиме це продовження в вигляді кримінальних справ, тут знову ж таки дуже складно говорити. А чи мало б стати? А чи мало б стати? Абсолютно. Якщо ми говоримо про зарплати в конвертах, там, чи для працівників партії, чи для народних депутатів, якщо це справді правдива інформація, звісно, це має стати підставою для того, щоб відкривались кримінальні провадження, щоб ці всі речі розслідувалися і щоб винні несли відповідальність. Ну, але знову ж таки питання, як це довести і наскільки це взагалі реалістично, що це матиме місце. Взагалі, в пані Скороход історія, як на мене, абсолютно саркастична, тому що Давид Арахамія, коли пані Скороход звинуватила фактично фракцію в тиску на її чоловіка, це було публічно, це було засідання Верховної Ради, він вийшов і сказав про те, що, мовляв, пані Скороход вже місяць пропонує депутатам гроші. Питання, чому Давид Арахамія не сказав це місяць тому? Коли тільки почалося, так, власне, ці прецеденти. Тобто, якби пані Скороход там не вийшла і до трибуни не сказала те, що вона сказала, то ми б і досі не знали і не почули б від Давида Арахамії, що хтось пропонував «Слузі народу» гроші. Тобто мені не подобається цей принцип. Хочемо – повідомляємо про корупцію, хочемо – не повідомляємо про корупцію. Якщо депутат голосує в унісон з фракцією, ми нічого не говоримо погано, а якщо перестає голосувати, скажімо, то ми тоді починаємо говорити. Це абсолютно неправильно з точки зору державного діяча і взагалі якоїсь політичної відповідальності. Ну, от з розслідуванням так у нас взагалі теж така ситуація непроста. От адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану. Про це вона повідомила в етері 1+1. Далі пряма мова Євгенії Закревської. З сьогоднішнього дня, з того дня, в який зупинилося це розслідування, я не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих. І я це вам обіцяю. От така заява, нагадаю, так глядачам, що вчора відзначали День Гідності і Свободи, день початку двох Майданів. Від початку останнього 6 років минуло. Змінилася у нас влада зараз. Отже,
Ці справи не були розслідувані за часів минулої влади. А за часів цієї влади взагалі тут у нас зараз відбувається навіть таке розмежування, справи передаються з одного департаменту в інший. Що думаєте ви? От нова влада, чи зможе вона ці справи довести до логічного кінця, чи принаймні зрушити з місця, чи вони вже будуть просто поховані і правди ми, власне, вже не дізнаємося? Чим більше часу проходить з подій на Майдані, тим складніше всі ці речі буде розслідувати. Тобто зараз пройшло 6 років, хоча насправді, скажімо, як зараз проводити через 6 років якісь там, скажімо, слідчі дії? Ну так, 6 років від початку Майдану, 5 років, ну добре, 5 років їх розслідують. Це вже складно буде. Тобто, насправді, ключовий результат мав бути даний ще відразу після того, як Майдан закінчився, буквально 14-15 рік. Тоді мав бути зроблений результат. Але, як бачимо, скажімо так, певний результат є. Тобто, звітують про кількість справ, які в судах знаходяться, є певні вироки. Ну, але, знову ж таки, я б не очікував, що зараз найближчим часом ми почуємо, скажімо так, якусь певну крамольну правду, чи правду, про яку ми от не знаємо, хто що робив на Майдані. І я навіть не впевнений, що, чесно кажучи, в суспільстві є не те, що запит, що в суспільстві є оце от така ключова сфера, яку вони от очікують громадяни почути. Ну, мені здається, що все-таки кожен для себе якісь певні висновки зробив. Хоча з точки зору відповідальності, звісно, мали б бути результати, мали б бути судові справи. Хоча питання, кого притягнуть до відповідальності, якщо, скажімо, той же Беркут, там, частина в Крим виїхали, частина в Росії зараз знаходяться. Тобто це все складні питання насправді. На рахунок голодування пані Закревської, ну, мені здається, тут же ж історія в тому, що як таке управління, воно ніби з одного боку скасовано, але воно передається, ці справи буде займатися Генеральна прокуратура, і туди є, в принципі, можливість працевлаштуватися в будь-якого слідчого, пройти атестацію, і, відповідно, тоді можна їх так само, знову ж таки, буде розслідувати. І, наскільки я пам'ятаю, навіть є публічна позиція вже влади, що управління не буде знищено як таке, тобто розслідування цих справ продовжиться. Ну так, був на днями брифінг, де вийшов і генеральний прокурор, і директор ДБР, і ключова тема взагалі цього брифінгу було не лише оце розмежування так обов'язків у прокуратурі, а й взагалі справи Майдану. Головне, що але це не от знову ж таки, перетворилося. так, повертаючись до цих всіх телеграм-каналів, чи є взагалі у нас довіра взагалі до правоохоронних органів зараз? На рахунок довіри, з одного боку, є довіра до влади в цілому. От мені дуже подобались цифри. Нещодавно було соціологічне опитування, яке показувало, що от там українці стали більше довіряти владі, і там перелік інститутів, яким довіряють більше, і там СБУ, просто якесь зростання неймовірне, просто шалене. Питання, чому? Нічого такого СБУ не робило останнім часом, щоб було довіра. Але, знову ж таки, це показує, як працюється в свідомості громадян. Є загальна довіра до влади, значить, автоматично є довіра до всіх інституцій, до тому числі до Служби безпеки, яка насправді роками перед цим мала негативний вектор довіри, а зараз, мовляв, от все помінялося в свідомості громадян, і тепер всі СБУ довіряють. Але це треба використовувати в позитиві. Це впливає на ефективність інституцій? Ні, абсолютно. Воно само по собі, воно, звісно, впливає, тому що якщо громадяни не довіряють інституціям, то вони не довіряють тому, що роблять ці інституції. І останні роки у нас парламент працював там на скільки там 3-5% довіри. Ну, і справді це не означає, що, скажімо, парламент не може приймати закони, чи там СБУ не може робити те, що вони роблять. Звісно, вони можуть це робити, але знову ж таки питання, що самі люди не будуть сприймати це як належне і не будуть довіряти тому, що роблять, власне, скажімо, правоохоронці чи інші органи. В плані Майдану мене цікавить, щоб розслідування не велося заради самого розслідування, тобто, щоб процес не заради процесу. Тобто, все-таки вже значна кількість часу пройшла, і хотілося б почути якісь остаточні результати, якими б вони не були. Але я не виключаю, що ця справа може ще затягнутися на таку ж кількість часу. І є навіть і світові приклади, коли, скажімо, дуже довго подібні випадки розслідувалися, і не варто очікувати якоїсь однозначності від цих справ. Тобто я не вірю, що хтось вийде і скаже, ось перелік 10 людей, відповідальних за все там, зло, скоєне на Майдані, от вони мають понести відповідальність. Мені здається, що точно такого не буде, і тому ці очікування, вони занадто, можливо, десь і завищені зараз. Так. Йдемо далі. От повернулися так кораблі наші нещодавно, ті, які були рік тому майже захоплені. Повернулися, як ми знаємо, трохи не в тому вигляді, в якому їх взяли тоді у полон. От російський публіцист Олександр Невзоров прокоментував повернення Росією українських кораблів без сантехніки та обладнання. Давайте послухаємо, що він про це
розповів. В ближайшее время унитазы, вероятно, появятся в оружейной палате Кремля. В мерцающем свете музейных огней, обвитые победными лентами и украшенные лавром. И это правильно. Большой трофей Великой войны и должен быть представлен сдержанно, но достойно. Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юноармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножию мавзолея. Так, для тих, хто не знає, поясню, що з наших кораблів зникла не лише сантехніка, там кажуть і про радіонавігаційне обладнання, і один з моряків наших, Андрій Гейдер, взагалі написав, що навіть його спідня білизна, яка вже була у використанні, теж зникла. А що, власне, відбувається, на вашу думку, що цим кроком нам хочуть продемонструвати у Росії? По-перше, можна порадіти за російську економіку, просто справді розетки, унітази, інші речі, вони, я думаю, знадобляться. Тобто я тут повністю поділяю сарказм пана Невзорова. На рахунок того, взагалі, чому так сталося? Росія ж не просто повернула Україні кораблі в рамках виконання рішення Міжнародного суду. Росія ніби як і повернула, але при цьому вони сказали, що там на відповідальне зберігання Україні ці кораблі повернуті, тобто в рамках тих судових справ, які відбуваються досі в Росії. І швидше за все, всі ці речі, як би це дивно не звучало, і розетки, і унітази, вони якимось чином могли потрапити в категорію певних, я не знаю, речових доказів, тобто якісь певні процедурні моменти, які Росія вирішила, що їм треба врахувати, і тому ці речі зникли, і кораблі повернулись в тому вигляді, в якому повернулись. Але мені не подобається, коли, скажімо, відразу українська сторона ніби як і відрапортувала про успішне повернення кораблів, а потім вже з'являється інформація, що кораблі повернулись не так. І президент вже їде і розповідає, висловлює своє обурення. Знову ж таки, тоді не треба було такої вже емоційної певної реакції перед цим давати, мені здається. Це було б логічно, принаймні. Так, ви, зокрема, згадали, так, що Росія робила все, щоб, принаймні, у своєму інформаційному полі подати це не як виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права, а як, власне, цей такий жест певний, я не знаю вже жест чого, не буду це коментувати. Так, наша МЗС мала відреагувати на заяву російської МЗС про те, що це якесь відповідальне зберігання? Власне, отут це ключове питання. Тому що я, наприклад, переконаний, що українська МЗС, можливо, навіть президент, мали все-таки зробити якусь заяву з цього приводу і нагадати, що ви, звісно, дуже добре, що повертаєте нам кораблі, але не потрібно маніпулювати. Тому що ці кораблі мали бути повернуті в рамках рішення Міжнародного суду, власне, де це є одним з пунктів забезпечення цього самого рішення. Те, що Росія це намагається будь-яку ситуацію обіграти вигідно на своїй внутрішній арені, це абсолютно зрозуміло. Тобто тут немає нічого нового. Росіяни не могли просто вчинити інакше, тому що вони просто їх би не зрозуміли. Від себе додам, тому що це росіяни. Так, дякую. Денис Рибачок був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» кримсько-татарської. Про найсвіжіші новини вам розповість Шевкет Наматулаєв. Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi, lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, varıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, bu yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz, çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz.
21 asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual? İnsanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz koruyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Biterimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrenebiliriz. Aynı bu işini biz bugün becereceğimiz ve onun aile azalarıyla tanışılacağımız. Kettik. Halkımızın belli namlı koreografı ve oyuncusu meşhur nazik Dülber oyunlarından tım oyunu sanalaştırdı. Birinci olarak koreografiya bilim yurtunda tahsil algan oyunculardan Enver Aliyev. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мемиш-бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу.
И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, санда хусыз мин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден хайры yok kimsemiz. Vetan için dua etemiz. İmdad bekle, hırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge huçak. Hırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Hırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Hırımızga. Hırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Assalamu alaikum, эфирде заман. Бүгін ноябрьнан 25 студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Көреш үшін интиқам. Белі олмаған инсанлар аскер жемаат әрекетінен машинасына яқты вақия гежесі чоңғар сыңыр кетші йөнелешінде олды. Жинайчылер тұташыжы қарышма яқып атқанлар. Араба сайылы даққаларда яны бітті. Полиция бұл жинайет бойынша дава башлатты. Фалер айтқанна көре бұл жинайетке Украинаға қайын шыққан Сетумер Неметулаевке яқын олған бандит группаларының алақасы ола біле. Это противодействие криминалу нашим действиям в Новоалексеевке. То есть примерно 4 дня назад мы предприняли шаги, чтобы убрать налог, который наложен на таксистов криминалом, ну рэкет, проще говоря. И мы рассматриваем поджог нашего автомобиля как ответка со стороны криминала. В Геническом районе есть так называемые смотрящие, донецкие смотрящие, которые начали собирать поборы с полевиков и с таксистов. Аскер и Айдар стали на защиту просто из полевиков и таксистов, чтобы никто не платил поборы. И, видимо, прилетел вот такой вот ответ. Была слежка за базой, ездили разные автомобили. По несколько раз в день мы знаем, что это автомобили именно тех ребят, которые работают на Донецке. Мы фиксировали эти номера, видели, что они следили за базой. 2 ел милли әрекет іштіракшысы Сведжие Кашкаевінде ұнаңмақ үшін ақырабасы яқынлары ве милли әрекетшілер топлашып дуа кечірді. Сведжие Кашка Қырым-татар халқының ефсанесі олды. О аятының соңки даққаларына қадар Қырым-татар халқының ақлары ве миллет ве ватанда яшамасы үшін көрешті. Дуаға топлашқанлар оны қорқысы олмаған инсан кібі қатырлайлары. Виджие кашканыне вырык марык толу. Топлашканларнын эпосы виджие аптыны севып юрмет етіп, оның сарсылмас ираде ве қорқусызлығы өгенде башы гейді. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
Доға яқында Эвапсынден азат телген бекер дегерменжи Асан Чапух Казим Аметов ве Руслан Трубач келді. Олар 2017 сенесі ноябрьнің 23-чунде онин берабер болунып, о вақыт ишғалчыларның репрессияларына ауғрады. Виджие кашканы яқаланғанда русковичелері она қырчмалар кейдіріп, автомат қондағынен ұрған. Қадын ярамады, о аджеле ярдым машинасына жан берді. Ценик ишғалжия кемие тек адалетны істеген қадынны телеф етті. Она бесстрашная была. Была чистая, вот как горная вообще река. Она была настолько чистая, она не терпела никаких вообще вот кривотолков и каких-то вообще отклонений от линии, от генеральной линии. Как это делать? Вичие аптының аяты курешнен толуыды. 9 яшындaki қызны бутун халкнен сүргін өттілер. Өзбекистанда әнделінжі сенелер о милли рекетке фаль суретте қошылды. 1967 сенесі Қырым татарларға ватанына қайтмаға ясақ еткен эмир чыққан сон біле Вичие апты аксне Қырымға кете. Приняла на себя удар всех трудностей, которые ожидали возвращающихся крымских татар. Это без медицинского обслуживания, без жилья, без средств к существованию, и везде, и вокруг враждебная обстановка. Не иш, не де прописка олмағаны için onun балаларını мектепке біле алмайдылар. Советлер үкіметі да екі кере Виджие аптының қорантасыны Қырым тышына чықарып ташлаған еді. Ақыр вақытларда екі баланы жойды. Onun evlerini yıkaydılar. Tek 3. tıluvnen 1976 senesi o akademik Sakharov yardımının Kırım'da yerleşip oldu. Ama bundan sonra kurişini toktatmadı. Очень бескорыстная женщина. Жена жила, она очень скромно, но она отслеживала всем, кому плохо, особенно там семьям политзаключенных, тем, кто подвергался выселению, я имею в виду при советской власти. И все время старалась организовать какую-то помощь. Виджие аптının evinde milli hareketinin iştirakçıları daima toplaşıp Sovetler devrinde emde onun dağıtmasından son bütün mitinglerde o öz halkının akları için turaydı. Böylelikle 1992 senesi Kiyev'de Kırım tatarlarının talaplarına dikkatini celp edip Грушевского sokağında yol hareketini kapattı. Трасса по улице Грушевской была забита транспортом. Весь транспорт остановился, и троллейбусы, и машины все. Приходим, Вежди Апте со своей внучкой лежит на асфальте. Устроила лежачую демонстрацию, чтобы привлечь к нашей проблеме внимание общественности. Надо отдать должное, что все водители терпеливо, с пониманием и сочувствием к нам ждали, когда эта лежачая демонстрация кончится. Alçak boylu, nazik, güzel ve şen kadın, onun konuşkan hepsi adamlarının yüreklerine yakın takaydı. O hiçbir vaziyette teslim olmaydı. 2014 senesi işgalciler Kenya onun toprağını zapt etkende, bayağı yaşta ve hasta olganına bakmadan kurişmeye devam etti. Kırım tatarlar yakalanmasına pek rahatsızlanıp, onların ailelerine kol tutaydı. Evde bu bağlarımız kapalı. Evde milletin başına endi pistoletle oynamaya başladı bu hükümet. Daha bizge neler getirecek? Ona niyetlendim işte bizim bağlarımızı çıkarsınlar. Aynı faal tarzda Виджие Кашка işgalciler olarga boysunmagan ATR telekanalını yarımadadan çıkarmaga tırışkanı vakit onu korçalamaga tırışaydı. 2017 senesi noyabrının 23'ünde o vefat etti. Onun facialı ölümü bütün Kırım tatar halkını sarsıttı. Это был человек, который в протяжении своей жизни он связал разные эпохи и очень многих известных в истории людей. Она связала депортацию, советский период, диссидентское движение, крымско-татарское национальное движение, Петра Григоренко, эпоху Сахарова Андрея, крымско-татарских правозащитников Мустафа Гаджимилева, независимая Украина и опять русская оккупация. Это человек, который с собой связал все эпохи для того, чтобы в Крыму было добро и чтобы всем было хорошо. Виджие Кашканын ады оны таныған insanlarının yüreklerinde kalıp milli azatlık hareketinin timsali oldu. O öz halkının serbestligi için daima kurışıp tarihka kahraman kadın olarak girecek. Viktoria Boyka, Zaman, ATR.
Истанбулда Түркия, Украина ве Романиядаки Қырым-татар иш адамларының Түрксит ассоциациясына тақдим еттілер. Бұл мемлекетлерді яшаған иш адамлары иш бірлік епажақлар. Ассоциация өз ішін октябрінің бұрынде башлатты. Киевде де бұл ассоциацияның бөлігі açılды. Ассоциацияға тақдим етілу мерасиміне Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилев и Меджлис темсілжілері де барды. Тедбір іштіракшілері иш адамларының Қырым ишғалінден құрталуында ролінің де музакер еттілер. Кележекте Түркситінің бөлігі Литвания, Латвия ве Полонияда да ачмаға көзде тұталары. Para olmadan güç olmuyor. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa mücadele gücünüzü arttırıyor. Biz de istiyoruz ki halkımızın bu mücadelesine destek vermek için bizim güçlenmemiz lazım. Biz ne kadar güçlü olursak meclisimiz de güçlenecek, halkımız da güçlenecek. Bizim tek düşüncemiz Kırım'a neler yapabiliriz. İnşallah kısa zamanda tekrar vatanımıza dönmeyi Allah nasip eder. Biz de bütün yatırımlarımızı Криму yaparız. Сьогодні ми є свідками і учасниками офіційного започаткування діяльності Українсько-турецького, румунського, Кримсько-татарської асоціації бізнесу. Це надзвичайно важливо, тому що ця асоціація, вона представляє бізнес. Бізнес, який має зараз затребуваність організовувати саме в такі структури, неурядові. Це означає, що відкриваються нові перспективи взаємного проникнення на ринки, взаємної співпраці, взаємного поглиблення цієї економічної взаємодії. Belli tarihi sebeplerden dolayı dünyanın çeşit yerlerine saçılmış olan Kırım Tatarlarının burada böyle bir dernek kurulması bizi çok sevindirdi. Aslında devletleri, milletleri birleştirilen unsurlardan en önemlisi bu ticarettir, işbirliktir. Ve bu fonksiyonu bizim buradaki diasporamız üstlendiği bizi çok memnun etti. Onun için bugünkü olay doğru yolda en doğru bir adımdır. Çin yürekten samimiyetle bu derneğin kurulmasından sevincimi bildirmekle beraber bu derneğin kurulmasında katkısı olan hep arkadaşlarımıza teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Sağ olun. Ассоциациясының азалары есе Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилевні 76-шы doğan күнінен қайырлады. Украина бейшғал етілген қыры мұсылманлары үшін умри япмақ үшін имканлар ачыла. Енді қыры мұсылманлары діни идаресі умри кечірмеге ел алғанларға рифақат үшін ярдымжы олacak. Сауди Арабистан қыраллағының ажылық назірлігі бұтын эпсы лицензияларына берген. Бірінші тур декабрінің сонын азырлана. İmtihan günahlardan arınma ve ruhi temizlenip bu umredir. Acılık olğanı gibi onu da her bir Müslüman geçmeli. Böylelikle günahlardan arınmak fırsatına nail ola. Согласно имеющихся текстов изречений пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, умра является великим поклонением. Умра стирает грехи человека, защищает человека от бедности. В месяц Рамадан, более того, в благословенный месяц Рамадан, совершенно умра приравнивается по вознаграждению к великому большому паломничеству, к хаджу. Endi Kırım Müslümanları Dini İdaresi ve Kabe yolu yana operatorı umre geçirmege yardımcı olacak. Saudi Arabistan Kraliyeti'nin acılık nazirligi Mekke'ge umre için Müslümanlarga refakat ve teşkili işlerini gerçekleştirip için episi lisenziyalarını verdi. Böyle akını Dini İdare birçok yıllar devamında bekledi. Çünkü Ukrayna'da Müslümanlar cemiyeti 2 milyon insanı teşkil etti. Episi işlerini ise tek bir kampanya uğraşaydı. Şu sebepten herkes Она не покрывала потребности и нужды мусульман Украины. В связи с этим мы обратились в Министерство по делам хаджа и умры для того, чтобы дали возможность еще и другим духовным управлениям, скажем так, и другим лицам, людям
заниматься организацией этого обряда. И мы занялись этим великим, благородным, праведным делом. То есть как можно больше людей отправить, желающих. Кәбе yo'li операторы бірінші умре турына яны елға азырлай. Алейкум селям. Чем я вам могу помочь? Меккеге 6, Мединеге 5 күнге бармақ үшін Украина ве Қырым мұсылманлары янына тек чет ел пассапорт, ич пассапорт ве идентификацион код алмалы. Сонысы бір қач саат учақта ве хаял керчеклеші. Турнын программасында тарихи ерлеріні зиярет мевжуд. А их немало. То есть это и пещера Хира, где было ниспослано первое откровение, это и пещера Бык, где пророк Мухаммад, мир ему вместе с Абу Бакром, да будет довольно много, скрывались от курайшитов, совершая хиджру, переселение из Мекки в Медину. Это и музеи, которые есть в Медине, комплекс 7 мечетей. Этот комплекс связан с историей битвы Урва. Это и гора лучников, гора Ухуд, если говорить опять же про Медину. И мечеть Куба, конечно же. Yol transfer ve yerleşuf suallerine cevaplarını Kәбе yolu saytında ve içtimai ağlarda öğrenmek mümkün. Umrаны ay teşkil etmege planlaştıralar. Takım ve individual turlar olacak. Saudi Arabistan'ın acılık nazirliginden Mekka ve Medine'ge acılık için refakat hakkını kazanmak gelecek stratejik planlar sırasında. Viktoria Boyka, Sampinka, Zaman ATR. Bu saat hazır olған sonki haberimiz еді. Мен sizlerden gelecek yayınlarımızға kadar sağlıklaşam. Görüşkенже. Бүгінгі bizim қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi. Lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa көтеріп attılar, şıplar. Bir yerde de toxtatsalar, barıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tarihimiz, bu bizim facialı bir tarihimiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Bitarimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мемеш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. 1917 senəsinin başında fevral ayının burjuva demokratik inqilabının galibi monarxiya qurumunu yıxıb, yana siyasi güçlərin hakimiyyətə gəlüyünün yekunləndi.
О Русия империясына ве башка халкларга, бу жумледен Кырым татар халкына тарих тарафындан берилген фырсат oldu. Бүгін бір ярым асырдан evvel kesilgen bizim siyasi yaşayışımız gerçekten de yanıdan doğa. Şu tarihi sözlerinin Kırım muftisi Noman Çelebijihan Kırım tatar halkının birinci kurultayını açtı. 1917 senesi dekabr ayında asıl demokratik anayasa kabul etildi. Anda umumi saylavakı unvanlarının ve tabaka imtiyazlarının lağu etmesi, erkek ve kadın musaviliği hakkında söz yürsetiledi. Kırım tatar halkının birinci kurultayı hususiyet vakıya şahıslar. ATR telekanalında noyabr'nın 30'ında ve dekabr'nın 1'inde cumartesi ve pazar günü Kiev'de saat 17.30'da ve Kırım'da saat 18.30'da Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında seyrediniz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину будемо говорити наживо про головні події нашої країни. Тож робіть АТР гучніше. Ми починаємо. Скандал навколо судимості «Слуги народу» триває. В мережу виклали начебто вирок нардепові. У партії «Слуга народу» офіційно ніхто не працює. Голова партії пояснив, чому так. Росіяни знищили майно українських суден. Російський публіцист розповів, що окупанти робитимуть з унітазами. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. А їх у нас на цю годину зібралося чимало. От, наприклад, колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича, адвокат Андрій Портнов, оприлюднив вирок суду про визнання винним депутата фракції «Слуга народу» Романа Іванісова у замаху на групове зґвалтування. В ньому йдеться, що Роман Іванісов у 1996 році був засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі. Однак обласний суд знизив покарання до 2 років 6 місяців. От, власне, зараз ви можете спостерігати скриншоти цих документів. А пранкер Джокер, всім відомий, вже від імені представника Офісу Президента виклав начебто переписку з нардепом Романом Іванісовим. Давайте подивимося на неї. Понять, простить и защитить. С уважением. Как помочь? Я не заинтересован, чтобы ты уходил к другим. Или ты с нами, или мандат на стол между нами. Я с тобой. Буду во вторник. С уважением. Мне Вову нужно успокоить, ты понимаешь?
Да, я все объясню. Людям как объяснить? Меня заказали за большие деньги. Я включил мегаэкспертов. Сколько тебе нужно времени? Если можно, я во вторник приеду к вам, все расскажу. Вы подскажите. Да, ты мне нужен, но, нам нужно людям что-то говорить. І я вітаю Володимира Фесенка, політолога. Він з нами на зв'язку є телефоном. Пане Володимире, як мене чути? Так, слухаю вас, вітаю. Так, чергове маємо оприлюднення переписки чергового народного депутата. Що взагалі ви думаєте про цю ситуацію із Іванісовим і, зокрема, про ці переписки? Щодо ситуації з Іванісовим, треба дочекатися, скажімо так, остаточних офіційних роз'яснень і підтверджень щодо його судимості, але, на превеликий жаль, це не перший, можливо, і не останній приклад, коли під час формування корпусу кандидатів в депутати від нової політичної сили були певні помилки, не було ретельної перевірки, опинилися певні, я б сказав так, випадкові люди. Це була відсутність перевірки, чи все-таки знали про окремі факти і просто сподівалися на те, що вони не випливуть назовні? Можна я відповім. Я думаю, якщо б знали про такі факти, він би не був депутатом. Слухайте, треба розуміти, що будь-яка нормальна людина з банальним здоровим глуздом і з мінімальною політичною свідомістю не буде брати в список людей от такими гріхами минулого. Я можу навести, безумовно, інший приклад, прямо протилежний, Янукович. Але там, в принципі, було відомо заздалегідь, і всі знають, йому це ніяк не завадило. Ні в політичній кар'єрі, не, на жаль, широкій суспільній підтримці. Так що там інша ситуація була. А в даному випадку, безумовно, навіщо підставлятися? Думаю, це такі, як назвав це, банальні дитячі хвороби молодої, недосвідченої політичної сили. Поспіхом формували корпус кандидатів в депутати і, на жаль, були помилки в цьому процесі. Думаю, були помилки або навіть корупційні дії деяких місцевих СБУшників, які або халатно віднеслись до перевірки, думаю, що такі завдання давали, або просто за гроші закрили очі на інформацію. Дякую Володимиру Фесенку, політологу, за те, що долучився до нашої розмови і прокоментував скандал із народним депутатом Романом Іванісовим. А я вітаю нашого гостя Андрій Ніцой, директор Центру стратегічних розробок. Добрий день. Так. Власне, будемо продовжувати обговорювати цю тему, бо вже з'явилася реакція керівництва фракції. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що робитимуть з нардепом у разі офіційного підтвердження інформації про судимість Іванісова. Далі пряма мова Арахамії. У нас позиція проста. Якщо це було, йому не місце в партії та фракції. Якщо цього не було, тоді ми його заберемо назад. Сьогодні ми від секретаріату фракції направляємо офіційні запити в ГПУ, в МВС, в СБУ з проханням перевірити і надати нам всебічну повну інформацію щодо цього приводу. Уявіть собі, як пан Іванісов взагалі себе відчуває. Якщо це дійсно фейк, дивіться, який, його хтось гвалтувальником обзиває, і якщо це не підтвердиться, це буде дуже образливо, правильно? Якщо це не фейк, тоді ми кажемо, пан Іванісов, будь ласка, зі «Слугою народу» вам не одним шляхом. Пан Іванісов в Києві. Ми не можемо, ми не позбавляємо. Я думаю, що ми будемо на нього психологічний тиск якийсь робити, щоб він склав мандат. Почули Давида Арахамію, коментував скандал із народним депутатом від «Слуги народу» Іванісовим. І у полі вікні зараз спостерігаємо підготовку до брифінгу фігурантки ще одного скандалу, заступниці міністра інфраструктури Олександри Клітіної. Невдовзі вона має вийти до журналістів і надати пояснення на багато дійсно питань. Пане Андрію, щодо
Щодо Іванісова, а взагалі щодо цієї ситуації, як так стається, що такі люди потрапляють до Верховної Ради, по-перше, і чому вже вкотре ми бачимо, що народний депутат піддається на ці провокації з переписками і дуже там такі цікаві факти спливають після оприлюднення? Ну, низький рівень значної частини депутатського корпусу – це не секрет. Наш мудрий український виборець не завжди обирає найкращих, і це не секрет для мудрого виборця, їхніх дітей, онуків. Першу помилку український народ зробив в 91-му році, коли замість Чорновола обрав президентом комуніста Кравчука. І ми досі вигрібаємо наслідки цієї комунокомсомольської шатії братії, яка досі нами править, яка розікрала нашу власність всенародну. Так, давайте до сьогодення все-таки повернемося. А воно ж пов'язане. От зараз цей внук отого когось, за гроші, швидше всього, як припускає ось коментатор, потрапив в список, чи точніше в список мажоритарників. І таких буде ще. Їх же ж там 250. Тому будуть ще нові. Тут і їхня кадрова служба, якщо вона ще така була, не спрацювала. Тут можна по-різному ставитись. Або це провал кадрової політики, і тоді треба робити дострокові парламентські вибори. Ну, щоб далі не позоритися. Або це, ну, просто як от пан Фесенко вважає, що проблеми росту молодої зеленої команди. Я маю позицію відмінну. Перше, нам постійно підкидають отакі гарячі теми: гвалтування, проститутки, наркотики, там, і хтось десь щось в штанах почухав, замість того, щоб дивитися, як формується бюджет, як відбувається реальна політика, які кадрові призначення відбуваються, які дії цих призначенців в тій чи іншій сфері, в тій чи іншій галузі, в тому чи іншому регіоні. Ось що треба по ділам судити, а не тільки по словам. І оце інформаційний шум, порядок денний, який нам нав'язується засобами масової інформації, він відволікає від реальних проблем, від холодильника, від знищення української мови, від деградації української освіти, від міграції тисяч українців за кордон. Оці факти треба розбирати і експертів запрошувати, щоб ви сказали, а як правильно діяти? Тому що оці, що туди потрапили, вони без поняття, вони тупі, вони невігласи, і вони такі, що не здатні щось зробити, за винятком одиниць подвижників, які там є. Ну, тим не менш, от що робити, власне, із цим народним депутатом Іванісовим, бо дійсно дуже резонанс серйозний зараз є у суспільстві. Його колега по фракції, народний депутат Олександр Качура, в ефірі АТР повідомив, що і як фракція може позбавити Іванісова мандату. Давайте послухаємо версію народного депутата Качури. Этот кандидат, субъектом выдвижения, которой была партия «Слуга народа». То есть мы имеем приоритетное право, в том числе, даже если он не сложит мандат, обратиться потом в Центральную избирательную комиссию, которая запустит процессы по аннуляции непосредственно самого решения о регистрации, что повлечет за собой и внесение потом данных о том, что такой депутат не избран, повлечет за собой соответствующие результаты, что будут выборы признаны такими, которые не произошли, и запущен опять процесс выборов. То есть тут только нужно ждать сейчас официального ответа. Конечно, если эта информация подтвердится, я думаю, что такому человеку не место в нашей фракции и в парламенте. А на підставі якого закону? От, власне, я хотіла вас спитати, дійсно, чи є тут підстави законодавчі, юридичні, чи взагалі в Україні можливо таке, що може політична сила відкликати нардепа, фактично позбавити його мандату? Ну, можливо, вони щось там в турборежимі прийняли такого, що я не зафіксував, але у нас немає зараз правових підстав для того, щоб позбавити саме на цій підставі. Тому що коли порошенківці позбавляли депутатських мандатів, там були інші підстави, не політичне минуле,
зовсім, а конкретні дії народних депутатів Фірсова, Томенка, там їх інших. так званий закон про імперативний мандат. От, так, тому не застосовано. мені буде цікаво подивитися. Я не можу зараз отак сходу прокоментувати цього стресоустойчивого хлопця, який сидів у вашій студії і таким ровним голосом вам передрік, що зробить Центральна виборча комісія. Так, от бачимо зараз, що вийшла на брифінг Олександра Клітіна, заступниця міністра інфраструктури. Зараз давайте почуємо, що вона розкаже про ці всі моменти, які обговорюються останніми днями щодо її призначення і переписок. Може хтось чайку? Можна почекати. Дуже всім дякую, що прийшли, дякую за увагу. Це, вибачайте, я дуже хвилююсь. Для мене, чесно кажучи, це перший брифінг такого масштабу, ще й на таку тематику. Скажу одразу, всі ці історії про постіль – звичайний, брехливий, брудний, чорний піар. Звісно, якщо із розмови двох чоловіків на підпитку усі ЗМІ чорнять саме мене, то на те є причини і замовники. Коли я йшла на посаду заступника міністра, я розуміла, що буде непросто, що буде спротив реформам. Спочатку я хотіла промовчати і ігнорувати цю бредноту. Але я розумію, що сьогодні я, а завтра на моєму місці буде інша жінка. Ваша дочка, дружина або мати. То що, виходить, що усі симпатичні жінки, що працюють в уряді, парламенті, поліції і так далі, займають свої посади через постіль? Що це за дикість взагалі? З одного боку, мені соромно, що таке відбувається у моїй країні. Ми ж за європейські цінності. З іншого боку, мене тішить, що окрім цієї розмови чоловіків на підпитку, іншого компромату про мене не знайшли. І я сприймаю це як відзнаку моєї чесності і професійності. Я також вважаю, що учасники цієї розмови, і особливо депутат, що розповсюдив таку інформацію про мене, мають понести відповідальність. Я планую у суді добитись спростування недостовірної інформації щодо мене, а також компенсації моральної шкоди. Це по-перше. По-друге, я не буду коментувати Джокера, Темного лицаря і інших супергероїв нашого часу. Але скажу, що я завжди виступала і виступаю жорстко проти корупції у транспортному секторі. І дійсно вважаю, що менеджмент деяких наших державних підприємств, агентств та акціонерних товариств потрібно гнати поганою метлою. І не тільки менеджмент верхньої ланки, а й середньою, бо саме там зазвичай відбуваються непрозорі процеси. Я вважаю, що основна проблема транспортної галузі – це те, що транспортні ринки у нас у тій чи іншій мірі монополізовані, а конкуренція відсутня або є слабкою. Тому пасажири та вантажоперевізники отримують дорогий, низької якості сервіс. Саме я у міністерстві відповідаю за демонополізацію ринків внутрішнього водного та залізничного транспорту. Це основа розвитку транспортної галузі. І багато кому не подобається запровадження чесної конкуренції, що стоїть в основі європейських норм і директив, які я просуваю. І ви знаєте, мені б хотілося, щоб депутати більше обговорювали запропоновані урядом реформи, аніж те, як я виглядаю. Було б більше користі для всіх нас. Тепер наостанок. Я знаю, що усі ці брудні статті та наклеп є розплатою за мою публічну позицію.
І я хочу передати замовникам, що я не збираюся йти у відставку, що я буду надалі продовжувати працювати і боротися за впровадження європейських принципів у транспортній сфері. Дуже дякую. Можете задавати питання. Олександро, ви сказали про замовників, хто ці люди і чому саме на них ви думаєте? Я не знаю, хто ці люди. Ну, у вас є якісь підозри? Ви називали прізвище пана Кравцова, наприклад. Ну, я не називала зараз ніяких прізвищ. Переписка з Джокером, вона була? Ну, я вважаю, що це нечесні маніпуляції і не буду це коментувати. А з міністром після цієї переписки у вас була розмова? Так, була. І що він вам сказав на це? Він мене підтримав. В чому підтримав? Підтримав мої позиції. А ви говорили з ним про те, що ви в цій переписці з Джокером фактично погодились принести на нього якийсь компромат, і що він наказав після цього? Я не буду цього коментувати. 6 жовтня вас на Переписка Джокера – це нечесні інсинуації. Я не буду цього коментувати, вибачайте. Це просто у вас маніпуляція з вашого боку. У вас на Фейсбуці 6 жовтня був пост, де ви писали, як мене цікаво про те, що давно, як хтось розпускає такі плітки, що нібито ви попали в політику і стали замміністром через ліжко. Хто, як ви думаєте, кому це вигідно і чому так відбувається? Я не знаю, кому це вигідно, але наскільки я можу аналізувати ситуацію зараз, я бачу, що в принципі це якась така піар-атака на команду президента. Тобто, можливо, це важко коментувати, я не знаю. А з президентом була розмова після цієї переписки з Джокером? Ні. Тобто ніяк з вами не зв'язувався? Ні. Ви збираєтесь продовжувати свою роботу в міністерстві і співпрацювати з паном Криклієм? Так, я збираюся працювати. От Криклі заявив, що буде подавати заяви на ваше звільнення. Чи чули ви про це, що з цього приводу відомо? Це його право подавати заяву, якщо він так вважає, що це правильно. Він підтримав мене в моїй позиції. Позиції щодо чого? Позиції щодо того, що так неприпустимо поводитись, взагалі ображати жінку. Чи є у вас якісь докази того, що в міністерстві відбуваються корупційні процеси, і чи є у вас якісь зауваження до роботи всередині міністерства? У мене немає доказів, що в міністерстві відбуваються корупційні процеси, але я бачу деякі речі, які мене турбують у тих же державних підприємствах, в агентствах, в акціонерних товариствах. Тому я про це говорю з міністром і ми плануємо якісь відповідні дії. Просто, розумієте, корупція, вона існує. І одним ударом це не побороти. Потрібна якась системна політика щодо цього. Перший крок – це зміна менеджменту. Тому я вважаю, що потрібно міняти менеджмент наших ДП, наших ЦОВ, наших агентств. Це в першу чергу. З ким ви переписувалися, якщо була ця переписка, ким видавав себе Джокер перед тим, як він Я не буду відповідати на ці питання. Тобто ви не скажете? Це маніпуляції, на які я не збираюся відповідати. Да. Маніпуляції від кого? Від мене, як від журналіста? Це ж просто запитання. Не від вас. Добре, а це автентична переписка? Вона є справжньою, все те, що було опубліковано в мережі? Я вже вам відповідала. Це маніпуляція. Маніпуляції яким чином? Там щось я не збираюся відповідати. І звідки я знаю? А чому ви переписувалися? Я не переписувалася. Це не ви були? Я не збираюсь відповідати, будь ласка. Я просто закінчу прес-конференцію. Ці переписці ви згадані були, давайте так, Кравцов і Галущак. Хто для вас ці люди, як ви оцінюєте їхню роботу? Тоді так. Навіть не в контексті переписки. Кравцов і Галущак. Галущак – це держсекретар міністерства, з яким ми всі працюємо. Кравцов, ви самі знаєте, що він очолює Укрзалізницю. Я вважаю, що він не дуже ефективний менеджер, судячи по тому, що основні клієнти Укрзалізниці невдоволені, як мінімум. Це моя відкрита позиція. Як ви оцінюєте їхню роботу? Вона є якісною, як топ-менеджерів? Оцінювати роботу держсекретаря, мабуть, має міністр, а
роботу господина Кравцова я вже вам оцінила. Тендерами хто займається? Є якісь куратори тендерів чи щось подібне? Взагалі міністерство не має відношення до діяльності державних підприємств і будь-якої операційної діяльності державних підприємств. Тендери проводяться безпосередньо менеджерами компаній, менеджерами державних підприємств, агентств, а також акціонерних товариств. Міністерство до тендерів не має жодного відношення. Ви сказали, що йде спротив реформам. Яким саме? Реформам лібералізації ринків. Я займаюся взагалі лібералізацією ринку внутрішнього водного транспорту і залізничного ринку. Звісно, це важкі реформи, не тільки в плані демонополізації. Як ви розумієте, якщо компанія, чи то є державна, чи то є приватна, займає якусь долю ринку, де вона отримає стабільний прибуток, загроза конкуренції – це є пряма загроза отриманню прибутків цієї компанії. Тому це нормально, якісь такі, скажімо, негативне сприйняття. Але задача міністерства – все-таки забезпечити абсолютно чіткі і прозорі правила на транспортних ринках, щоб конкуренція була чесною. Як тільки конкуренція буде чесною і будуть компанії змагатися, хто кращий запропонує сервіс тому ж пасажиру чи вантажоперевізнику, якість сервісів у нас на транспорті значно покращиться. Я вважаю, що це ключова є проблема транспортної сфери – відсутність чесної конкуренції, що транспортний сектор є досить монополізованою сферою і в деяких ринках транспортних, чи то державна монополія, чи то там, скажімо, декілька компаній працює. Це все сприяє тому, що пасажири і вантажоперевізники не отримають якісного дешевого сервісу. Ви працювали з міністром Омеляном. Можете якось уточнити свій робочий шлях? Ви пішли від нього, правильно? Звільнитися. Я пішла з проєкту. А чому? Чому я пішла з проєкту? На якийсь момент я зрозуміла, що неможливо реалізувати ті реформи, які я планувала зробити. Тому що, дивіться, я просто вам поясню, коли працюєш в міністерстві, все-таки міністерство – це виконавча влада. Да? Ми можемо пропонувати реформи парламенту. А транспорт – ця сфера досить запущена. Тобто зміни необхідні на рівні законодавства, саме законодавства. І якщо парламент не підтримує ключові реформи, то міністерство, по суті, стає беззубим. І ми не можемо реалізувати ту політику, ту програму реформ, яку ми пропонуємо. І коли парламент, скажімо так, не проголосував за реформу внутрішнього водного транспорту, коли парламент також провалив голосування за лібералізацію залізничного ринку, я зрозуміла, що я не в змозі в повній мірі реалізувати те, для чого я там працювала. Тому, я пішла. Зараз я бачу реальний шанс реалізації усіх цих реформ, і вони є напрацьовані. Тобто вже попереднім урядом напрацьовано дуже гарну основу з цих законопроєктів, яку можна зараз швидко прийняти і реалізувати. Це саме наш шанс. Тому я вважаю, саме головне – це концентруватися зараз на роботі з парламентом і на просуванні ключових реформ. Повірте, голосування цих двох законопроєктів внутрішньоводного транспорту і законопроєкту про залізничний транспорт кардинально змінить нашу транспортну систему на краще. Це дуже важливі реформи. Якщо вони не будуть проголосовані, фактично міністерство суттєво щось змінити в цих сферах не зможе. Тому зараз фактично я більше часу приділяю роботі з парламентом, з транспортним комітетом. Тобто у нас багато йде таких дискусій, тому що технічно ці реформи дуже складні. Кожний законопроєкт – це більше 100 сторінок. Такого, знаєте, юридичного, складного, технічно складного тексту.
Пані Олександро, буквально напередодні прес-конференції пан Крикій сказав про те, що ви як член команди вчинили дещо некоректно, неправильно, і він буде подавати подання про ваше звільнення. Власне, як ви на це реагуєте? Чи будете його оскаржувати, чи збираєтеся відстоювати своє місце на міністерстві? Ну, я реагую спокійно. Якщо міністр вважає це доцільним, він має на це право. Як я можу реагувати? Понятно, можна уточнення? Телеканал Ньюзон. Ви сказали, що будете в суді спростовувати інформацію, яка з'явилася. Проти кого ви збираєтесь судитися? Ну, хто там розповсюдив? Я просто, чесно кажучи, навіть не знаю цих людей, які щось там про мене пліткували. Мені навіть цікаво на них подивитися, чесне слово. А ви не слухали аудіозаписи? Ну, я слухала, але я поки що не розумію, хто там. Ну, здається, я цих людей не знаю, але ми будемо розбиратися, вже мої юристи працюють, ми подамо запит на Верховну Раду, хто там був у відрядженні в цей час, тобто, щоб зрозуміти, що це за депутати взагалі пліткували. Також розповсюдив, здається, Антон Поляков. От Антон Поляков вже зрозуміло, з ким судитися буду. Чи відомо вам про якісь факти корупції зараз у Міністерстві інфраструктури за той час, як ним керує пан Криклій? Ні, мені такі факти не відомі. В контексті чесної конкуренції, так, і зміни менеджменту, про що ви говорили. Чи правда, що пан Смірнов є куратором Асоціації морських портів України, тобто це керівник компанії «Портінвест Лоджістик», яка входить в холдинг СКМ? Чи правда, чи відомо вам про це щось? Ні, мені не відомо, я не знаю досконально. І про пана Смірнова ви нічого не можете прокоментувати? Вам відомо це прізвище? Я не можу прокоментувати. Я вважаю, якщо щось таке є, то цим має прокуратура займатися. Якщо хтось там когось десь у нас курує, це мають відповідні органи займатися, а не я. Я, слава Богу, не антикорупційний замміністра. Я займаюся європейською інтеграцією. А хто саме запропонував вам обійняти посаду замміністра, як проходив конкурс? Ну, була співбесіда з прем'єр-міністром, з президентом. Мене запропонував пан Криклій, звісно. Він сам обирає собі команду. А по яким критеріям? Він нічого не казав? На що він опирався? Може, був такий люфт, ви не працювали? Я не працювала скільки? Півроку. Я в міністерстві працюю вже фактично більше 5 років. Після Революції Гідності я прийшла як волонтер допомогти своїй країні. Реально працювала півроку взагалі безоплатно. Потім я працювала як консультант Банку європейського розвитку. Це здається, ще при Пивоварському, да, якщо бути точним, якщо вас моя кар'єра цікавить. Потім очолила команду підтримки реформ. Це проєкт, який я організувала спільно з Європейським Союзом, а потім вже він почав реалізовуватися у 5 міністерствах. Так. Взагалі я займалася дуже, скажімо так, багато реформ, які я ініціювала. Ще при Пивоварському я займалася концесією портів, що тоді Ольвія Октябрьськ називався. Концесія портів – це дуже важлива реформа. Взагалі концесія як в цілому. Я дуже схвалюю, що парламент проголосував цю реформу. Також займалася реформою зважування в Русі. Це також була моя ініціатива. По дорожній сфері багато. Аудит безпеки дорожнього руху, що законопроект, що був прийнятий, моя ініціатива. Ініціатива запровадження незалежного інженерного контролю. І багато-багато. В принципі, в кожному секторі, в кожній сфері ми розпочали за ці 5 років спільні проекти за підтримки різних донорів. І координували ці проекти за допомогою таких масштабних донорських зустрічей, які проводились в Міністерстві інфраструктури. І я хочу сказати і подякувати, користуючись нагодою, усім міжнародним партнерам, що підтримали наше міністерство, тому що це дуже велика допомога. Незалежна експертна оцінка дуже важлива, тому що іноді якась експертиза, якась підказка
вона є ключовою, саме незалежна. Да? Тому що іноді в таких специфічних сферах важко знайти експерта незалежного, да, який би міг підказати. І це важливо мати таких експертів. Так, почули Олександру Клітіну, заступницю міністра інфраструктури. Її пояснення, а точніше, не пояснення скандалу з перепискою із Джокером. А далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» українською. Я дякую Андрію Ніцою, гостю нашої студії. І повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi, lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa көтеріп attılar, şıplar. Bir yerde de toxtatsalar, barıp suğan etsek, eğer keçke kalsak, bu yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımızga tesir ete деген fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Білесіз, Sevil Hanım, bu fikirге мен pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayıq? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Betarımızın obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мемиш-бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР.
пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов». Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas Qirmim, qalbimni parchala muqaddas Qirmim, sesimni parchala muqaddas Qirmim. Sana qul olurum, saq qalsam dunyoda. Yurtunga qul olmak baxtdır bu dunyoda. Vatanlı baxtsızlar yo'qdir bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin için o'lerim, saq qalsam dunyoda. Понеділок, 25 листопада, 2104-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Помста за боротьбу. Невідомі підпалили автівку на базі громадського формування «Аскер». Подія сталася неподалік КПВВ «Чонгар» в ніч проти суботи. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Активісти громадського формування переконані, їм помстилися за активну громадянську позицію. Кого підозрюють самі активісти та які причини розглядають, дивіться далі у сюжеті. Ніч на 23 листопада. Невідомі спалили автівку громадського формування «Аскер» недалеко від КПВВ «Чонгар», що на адмінмежі з анексованим Кримом. Невідомі кинули запальну суміш, авто згоріло миттєво, вщент. Ветерани російсько-української війни мають припущення, звідки ноги ростуть. Це протидействие криміналу нашим діям в Новоалексеевке. Тобто, примерно 4 дня назад мы предприняли шаги, чтобы убрать налог, который наложен на таксистов криминалом, ну, рэкет, проще говоря. И мы рассматриваем поджог нашего автомобиля как ответка со стороны криминала. У нас есть определенная информация, что между так зваными Ордло и Крымом строится коридор для связи с определенными моментами. Кто здесь у нас перевозчиками является? Таксисты. Их можно нагнуть, сказать там, то провести, это определенную информацию. То есть строится коридор. Мы просто обязаны это все убрать.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження – умисне пошкодження майна. Головні підозрювані, за словами активістів, генічеські бандформування, які пов'язані зі зрадником України Сейтумером Німитулаєвим. Заступниця командира громадського формування «Аскер» Евеліна Аріфова каже, це помста за активну позицію і додає, за їхньою базою стежили. За несколько дней до поджога были машины, которые следили за нашей базой, мы их фиксировали, мы их отдавали на проверку в полицию. У нас есть прямое подозрение на людей, которые работают на адвоката Німитулаєва Михаила Величко. И также они совместно работают на донецких смотрящих, как говорится. Вот, те, которые пытаются в Геническом районе управлять всем. Активісти переконані, усе це ланки одного ланцюга, бо «Аскер» став на захист фермерів і таксистів. А ще буквально 2 тижні тому вони завадили незаконній оборудці заочно арештованого колаборанта Сейтумера Німитулаєва. Його адвокат і довірена особа Михайло Величко пригнав на територію орендного підприємства «Чонгар» спецтехніку, щоб вивезти 1,5 сотні аеродромних плит. Кожна з них коштує по $3000. Тому сепаратист Німитулаєв весь час шукає можливість продати вкрадене майно. Учасники громадського формування «Аскер» неодноразово ловили людей Німитулаєва під час крадіжок дорогих бетонних плит, які лишились в Генічеському районі від аеродрому. Сам Сейтумер Німитулаєв заочно арештований. Правоохоронці звинувачують його в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Досі триває суд ще за 2 статтями Кримінального кодексу – зловживання владою і махінації. Ріана Алієва, Заман, АТР. 2 роки голодних смертей в Криму. В дні роковим голодомору ми згадуємо жертв ще одного штучного голоду. На початку 20-х років минулого століття більшовицька влада заморила майже 500 000 кримчан. За вказівкою Леніна в людей забирали хліб, а хто боронив своє, просто розстрілювали. Шокуючі факти, причини та наслідки кримського голодомору досліджував Владислав Стужук. Голодомор 32-33 років визнано геноцидом у 17 країнах світу. Це був штучний голод, звірячий крок радянської влади до знищення українців. Результат – близько 10 мільйонів замучених людей. Однак морити голодом непокірні народи більшовики взялись значно раніше. Хочу розповісти про ще один страшний приклад. В 1921 році нестачу продовольства відчули в Криму. Причин було декілька. Після Першої світової і громадянської війни виникли проблеми з кіньми та реманентом, а півострів накрила страшна посуха. Втім, стихії допомогли і більшовики. Місцеві боси звітували до Москви про 9 мільйонів пудів зерна, які намолотили в Криму. Однак в 21-му зібрали лише 2 мільйони пудів, а Москва вимагала значно більше. З подачі Леніна хліб забирали, а тих, хто відмовився, до стінки. Результати хлібного терору більшовиків вражають. Я наведу деякі кричущі факти, як радянська влада прирікала кримчан на голодну смерть. 680 тисяч людей. Таким було населення Криму у 21-му році. Вже за перші місяці після наказу Леніна до Москви звітували. В Криму голодують понад 500 000 людей. Половина з них – діти. Однак комуністичні боси продовжили забирати хліб, а кількість померлих з голоду кримчан росла в геометричній прогресії. Газети тих часів писали, фунт хліба в Алупці коштує 160 тисяч рублів. Фунт важить приблизно пів кілограма. Уявіть собі, до голоду корову на селі можна було придбати за 50 рублів, а пів кіло хліба – 160 тисяч. А дефіцит продовольства тим часом набирав обертів. Люди почали вмирати з голоду. До лютого 22-го року від голоду померли понад 14 тисяч людей. У квітні кількість жертв зросла до майже 380 тисяч, а це більше половини тодішнього населення Криму. Пережити голод допомагали міжнародні гуманітарні місії – США, Туреччина, італійські та голландські організації, мусульманські громади світу. Лише Москва продовжувала планомірно знищувати людей. Після смерті значної частини місцевого населення на їх місце почали заселяти інших лояльних режиму людей. Кримський голод і голодомор українців в цьому сенсі подібні. В обох випадках кат єдиний – Москва. А ціль – знищити непокірних українців та кримських татар.
На шляху до саміту Нормандської четвірки Владимир Путін зібрав Радбез Росії, радилися щодо майбутніх перемовин і обговорювали ситуацію на Донбасі. Таке розповів прес-секретар російського президента Дмитрій Пєсков. При цьому, каже, невідомо, чи будуть в рамках саміту Путін і Зеленський зустрічатися тет-а-тет. Переговори в нормандському форматі між лідерами України, Росії, Німеччини та Франції, нагадаю, мають відбутися 9 грудня в Парижі. Перейшли до випробувань. Туреччина тестує російські ракетні системи С-400. Нині перевіряють, як працює радіолокаційне обладнання. На авіабазі Мюртед, що біля Анкари, в небо здійнялися винищувачі. Вони розташовуються на різних висотах, щоб армійці змогли перевірити, бачать їх російські системи чи ні. Схожі випробування проводитимуть і завтра. Першу партію С-400 Туреччина отримала від Росії влітку. За це США пригрозили Анкарі санкціями і відмовилися продавати своїм партнерам по НАТО сучасні винищувачі F-35. Вважають, що російські комплекси загрожують національній безпеці Сполучених Штатів. Стамбул зупинився в заторах. На більш як половині доріг зранку машини ледве їхали, особливо на центральних вулицях і магістралях, а також на під'їздах до міста. Працівники дорожніх служб припускають, інтенсивність трафіку різко виросла, бо сьогодні запрацювали після канікул турецькі школи. Тож машин зранку в час пік додалося. З затримками через це подекуди працював міський транспорт, а пасажири змушені були стояти в чергах на зупинках. Життя в боротьбі за свій народ, втілене в світлинах. Фотовиставка про життя лідера кримсько-татарського народу та презентація біографічної книги на честь 76-річчя. В Стамбулі кримсько-татарська діаспора відсвяткувала день народження Мустафи Джемілєва. На урочистостях були представники Румунії, Великобританії і делегація з України. Подробиці дивіться в сюжеті. Так, представники кримсько-татарської діаспори зустрічають у Стамбулі лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва. Із Києва до Туреччини він приїхав у супроводі дружини Сафінара, також представниками Меджлісу і Всесвітнього конгресу кримсько-татарського народу. Тут з нагоди його 76-го дня народження діаспора організувала вечір поваги. Захід розпочався з фотовиставки світлин заслання Мустафи Джемілєва в Якутію. Мустафу встречаются с большой любовью, уважением, почитанием. Особенно в Турции встречают его как государственного деятеля, как президента страны. Оказывают ему тут внимание, почет, свою любовь. Собираются наши соотечественники, которые проживают в Турции, сотнями, тысячами, чтобы встретиться с ним, увидеться, обнять его. Россия, к сожалению, его выдворила из Крыма первым, потому что таких идейных, сильных людей они остерігаються. Приїзд Мустафи Джемілєва до Туреччини – це можливість вкотре говорити про окупацію Криму. Особливо це важливо для діаспори, певен представник Меджлісу у Туреччині Зафер Каратай. Спеціально до 76-річчя лідера він написав книгу «Боротьба одного народу», в якій розповів не лише про боротьбу Мустафи Джемілєва за права кримсько-татарського народу, а й згадав про нинішню ситуацію у Криму. Мустафа Ага передусім для мене брат, лідер і дуже хороший друг. І людина з гарним почуттям гумору. Він завжди намагається підняти настрій. В книзі я розповів і про боротьбу Мустафи Ага, і про боротьбу нашого народу в депортації. Об'єднав їх разом. Боротьба Мустафи Ага – це боротьба нашого народу. На зустрічі з лідером кримсько-татарського народу зібралися сотні співвітчизників та представників влади. Аби привітати Мустафу Джемілєва, деякі представники діаспори навіть спеціально приїхали з інших країн. Мустафа Ага – лідер усього тюркського світу. І для нас він є прикладом людини, яка пройшла шлях складної боротьби і несправедливості. І ми беремо приклад з його життя і боротьби. Він не підкорився і завжди боровся. І сьогодні він герой для всього тюркського світу. Мустафа Ага – лідер нашого народу. Він наш символ, наш смолоскип. Ми дуже щасливий народ, тому що ми маємо такого лідера. І для діаспор він є прикладом того, через що він пройшов. Якби не такі люди, то Криму не було б.
Цього вечора, присвяченого життю і боротьбі Мустафи Джемілєва за права кримсько-татарського народу, глядачі також побачили уривки фільму «Крим углу. Боротьба одного народу». А завершилася зустріч із лідером концертом, який зорганізувала діаспора кримських татар. Я хотів би побачити звільнений Крим. Поки Путін не помре, поки Крим не буде вільним, я буду боротися. Ельмаз Асан, Заман, АТР. Українська збірна посіла перше місце за кількістю медалей на чемпіонаті світу з змішаних єдиноборств у Сінгапурі. Це один з найпрестижніших турнірів для спортсменів-любителів. Участь в чемпіонаті взяли близько півсотні збірних. Україна виборола 11 медалей, одну з них срібну отримав кримсько-татарський спортсмен Еміль Усеїнов. І це все, чим встигаю поділитись. Більше інформації менш ніж за годину розповість Шевкет Нематулаєв. Завжди актуальні новини ви знайдете на сайті ATR.ua. Дякуємо вам за довіру і обов'язково побачимось. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Роман Безсмертний, український політик і дипломат. Можливі провокації напередодні зустрічі лідерів Нормандської четвірки. Що буде із законом про особливий статус Донбасу? Яку стратегію щодо повернення тимчасово окупованих територій має нинішня влада? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мимиш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине,
ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. Найближчу годину разом із вами у компанії наших гостей будемо говорити про всі найгарячіші події. Залишайтеся з АТР, нам є про що розповісти. Скандал навколо судимості «Слуги народу» триває. В мережу виклали начебто вирок нардепові. У партії «Слуга народу» офіційно ніхто не працює. Голова партії пояснив, чому так. Росіяни знищили майно українських суден. Російський публіцист розповів, що окупанти робитимуть з унітазами. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обрали АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І у нашій студії я вітаю Валентина Гладких, політичний експерт, експерт громадської організації «Слово і діло» та Сергій Фурса, інвестиційний банкір, колумніст. Добрий вечір. Розпочнемо наше спілкування із такої новини. Заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, фігурантка скандалу чергового з перепискою, коментувати начебто цю переписку з пранкером Джокером відмовилася. Однак розповіла про своє ставлення до опублікованого нардепом Поляковим аудіозапису, в якому пліткують про обставини її працевлаштування. Далі слухаємо Олександру Клітіну і її коментарі. Автентична переписка, вона є справжньою, все те, що було опубліковано в мережі? Я вже вам відповідала, це маніпуляція. Маніпуляція яким чином? Там щось Я не збираюся відповідати. І звідки я знаю? Так чому ви переписувалися? Я не переписувалася. Це не ви були. Я не збираюсь відповідати, будь ласка. Я просто закінчу прес-конференцію. Мої юристи працюють, ми подамо запит на Верховну Раду, хто там був у відрядженні в цей час, тобто, щоб зрозуміти, що це за депутати взагалі пліткували. Також розповсюдив, здається, Антон Поляков. От Антон Поляков вже зрозуміло, з ким судитися буду. Так, Сергій, розпочнемо з вас. Як враження від цього брифінгу? Я его не смотрел, к счастью. Ну, вот вы фрагмент подивилися, ну, це стислий переклад, ну, смотрите, я вам так во-первых, скажу. надо добавить, что ее уже будут увольнять, Крикли вынес ее на це вже увольнение. підтвердилося? Да, ну, он сам об этом написал, поэтому... Причем, что это совершенно естественно, учитывая, что она говорила. Как только такой скандал стал публичным, совершенно естественно, что замминистра не может работать с министром, про которого он такие вещи говорит, после публичной. Поэтому это эта часть. То, что касается записи, запись мерзкая, где просто какие-то мерзопакостные мужчины, которые ее вообще даже не знают, обсуждают что-то о ней. Но это говорит только о их культурном уровне. Это не говорит вообще о ней ничего. Они видят, красивая женщина, в их тупых башках красивая женщина может получить должность только через постель. Но они так просто мыслят, да. Эта запись говорит только о них, а не о ней. Но вот после того, как она... Это не знаю, это то, что всех они ловятся на этой переписке с Джокером. Действительно, она перестанет быть заместителем министра, это естественно, опять же. А Валентине, а що ви скажете? Ну, власне, ми бачили так, що на всі питання на цього брифінгу стосовно цієї переписки з Джокером, а пані Олександра говорила лише, що це маніпуляція. Коли її лише спитали, так, одна там була репліка в неї, чи переписувалася вона сказала ні, а потім знову, що це маніпулятивні питання, і журналісти маніпулюють, і таке інше. Ваші оцінки стосовно цієї ситуації, цього брифінгу і взагалі майбутнього такої влади?
Ні, такої влади це якось ми тут дуже багато щаблів перестрибнули. Ну, можна ставити питання про майбутнє таких окремих працівників, які опинилися в силу певних обставин і причин на певних посадах. Ну, це є одна історія, але я б не став би узагальнювати і переносити це все на загалом владу. Тому що, знову ж таки, ми зазвичай, коли говоримо про владу, бачимо лише верхівку айсбергу. Це ті, хто займається так званою публічною політикою. Ну, якщо б не цей скандал, про неї б ніхто, мабуть, і не дізнався. Якщо б вона промовчала, так, то ми б сьогодні не бачили цей блискавичний брифінг. І можна було б дійсно сумніватися, як вона опинилася на цій посаді. Ну а після цього брифінгу, на жаль, деякі неприємні припущення знаходять своє підтвердження. Але я погоджуюся, слухайте, пам'ятаєте, пісенька була Євгеній Осін? Не вірю тому, що говорять, всі ребята сочиняють на дівчат. Сидять якісь там непонятні люди, щось собі там розказуються, хизуються, міряються, я не знаю, чим вони там мірялися. Всі такі дуже гонорові. А насправді, якщо б там сиділа хоча б одна дружина з одного з них, сидів би він, тримав її за спідничку би і рот свій зайвий раз не відкривав. Вони ж казали, поки жінки вийшли, так, якщо переслухати цей запис, мені навіть от я не слухав той запис, я прочитав, новину про це, мені навіть неприємно це чути. Я вважаю таку поведінку ганебною. Безвідносно до того, хто, про кого, що говорить. Є якась гігієна, да? Є фізична гігієна, є соціальна гігієна. Тому я радив би все-таки, особливо людям, які нібито займаються публічною політикою, тримати себе в руках. Але, знову ж таки, це одна історія. А є друга частина історії. Це вже безпосередньо, яка стосується реакції фігуранта цієї історії. І як вона увійшла в це листування я не знаю, в WhatsApp, в Телеграмі. І що вона там писала. Це друга частина історії. І є третя частина історії, це те, що ми сьогодні побачили на прес-конференції. І це реально, це нагадує мені великим рахунком історії Зеленського. Буквально остання репліка. Остання репліка, і слухаємо. Не так страшна була історія, як реакція на неї. Так, а тепер послухаємо звернення міністра інфраструктури Владислава Криклія, яке він оприлюднив на своєму каналі у YouTube. Всім привіт! Ви знаєте, сексизм, еджизм – це, на жаль, ті явища, які до сих пір лишаються в нашому суспільстві, які є неприйнятними. І особисто я собі ніколи не дозволяв такого ані по відношенню до жінок або до чоловіків, бо будь-яка дискримінація або таке зухвале відношення демонструє те, що наше суспільство ще не зріле. І тому я засуджував і буду засуджувати такі речі. А ще дуже важливо працювати в команді однодумців. Це я зрозумів дуже давно, ще до міністерства і до посади міністра. Чудово, коли у вас є дискусія, чудово, коли є питання, коли є спір, але звісно, що зовнішня позиція вона має бути єдиною, тому що це командна робота і командна відповідальність. І в тому числі політична відповідальність в мене вже як міністра, а це в тому числі політика. Значно гірше, коли виявляється так, що ті, хто, здавалося б, однодумці, вони такими не є. Я дуже хотів би і, власне, звертаюсь з проханням до правоохоронних органів перевірити викладені у тій переписці, яка стала публічною стосовно корупційних або, можливо, корупційних фактів щодо Укрзалізниці, щодо діяльності проєктного офісу спільно і решти там речей. Буду вдячний за надання відкритої офіційної інформації і готовий про це, звісно, теж прозвітувати перед громадянами, перед вами. Європейська інтеграція – один з пріоритетів, насправді, України. Коли ми говоримо про Європу, насправді це не про те, що ми маємо якийсь дуже довгий амбітний план. Це насправді про те, що ми повертаємось додому, тому що Європа вже давно наш дім, і ми розділяємо їх цінності. В Європі давно прийнято в політичних колах про те, що політик або люди, які у складі політичних певних сил, у разі своєї незгоди, у разі непідтримки або якихось конфліктних ситуацій, самі звертаються і складають з себе певні повноваження, йдуть у відставку і вчиняють, власне, ось такі правильні, європейські, нормальні, стандартні речі. Я мав за результатом повернення Олександри Клітіної з відрядження, якому вона була з народними депутатами у Нідерландах, відверту розмову.
Я озвучив свою позицію, що в мене є підстави для того, щоб вважати, що вона не зовсім нормально, як член команди себе повела. Ще раз повторюсь, це жодним чином не стосується тих сексистських закидів, які були у інфопросторі, тому що це просто небезпечно. Якщо ми будемо на такі речі реагувати, то ми будемо займатися не реформою, а хто зна чим. Але коли я запропонував за власним бажанням піти з посади, пані Клітіна дала зрозуміти, що вона хоче розпочинати власну політичну кар'єру, хоче користатися цією ситуацією і, власне, той весь фон і хайп, який створений навколо цієї ситуації, буде його використовувати для того, щоб боротися за цю посаду. Тому я, розуміючи, що в першу чергу в команді їй буде важко працювати, а я з перших днів абсолютно всім заступникам, незалежно від напрямку, говорив, що якщо у вас є непорозуміння в команді, якщо ви не можете продемонструвати свої лідерські якості, і люди, які працюють у міністерстві, вони вас не підтримують, вони не розділяють ваші бачення, вони не можуть з вами спрацюватися, це означає, що ви не лідер, це означає, що ви не маєте достатніх якостей для того, щоб бути на керівній посаді. Я приймаю рішення як міністр інфраструктури на наступний Кабмін, я вноситиму подання відносно звільнення заступника міністра з питань європейської інтеграції Олександра Клітіної з посади. Шановній пані Клітіній, до недавнього ще людина, яку я вважав членом команди, нагадую, якщо є зауваження до очільника Міністерства інфраструктури, тобто в мене, то необхідно було зробити відповідні звернення до правоохоронних органів. Ну і, власне, я не зовсім розумію, як можливо працювати в команді з таким міністром, до якого є зауваження. Тому заступник, логічно було припустити, що звільняється за власним бажанням, а не пробує через чатики з паном Джокером стати міністром. Почули ми міністра інфраструктури, ініціює відставку Олександра Клітіної. Втім, на брифінгу вона сказала, що вона сама з посади йти не збирається. Що дуже дивно, до речі, що такий висококласний, високоякісний фахівець, який має грандіозний досвід роботи, я думаю, значно вище зарплатнею, ніж на державній службі, чомусь не хоче йти. Ну, я розумію, що може через патріотичні, пафосні міркування, що тільки вона може врятувати Україну. Але я, як людина homo economicus, якщо так можна сказати, вважаю, що людина працює там, де має кращі перспективи і де має більше можливості заробити. А якщо ми перетворили державну службу на притулок для нездар, які ніде ніколи не працювали, копійки не заробили на чомусь іншому, окрім як в НГО чи на державній службі, ну я думаю, що такі люди насправді нічого зробити не можуть хорошого. Так, Сергію, ви що думаєте про цю ситуацию? Не, ну, заявление как Илья абсолютно естественно. То есть понятно, что после того, что она писала, работать вместе нельзя. То есть она сама должна была, наверное, уйти. Ой, извините, так получилось. Ну, то, что он делает, вполне естественно. Давайте так. Коротше, рука не підніметься кинути в нього камінь за це. При всьому, так би мовити, сексизмі, ейджизмі, чи які там ще слова вживав. А щодо позиції самої, екс-заступниці чи ще заступниці, навіть не знаю, як її назвати, Слухайте, вона не цікава. Ми реально зараз дуже багато приділяємо їй уваги. Тобто це не та фігура, це не та подія, яка реально заслуговує настільки прискіпливого цього. Цікаво, Сергію, що ви скажете? Мне тоже не очень интересно, на самом деле. Ну, реально, то есть это пустая история, она уже закончилась. Может быть, она там еще что-то будет делать, но учитывая, как она плохо коммуницирует сейчас, то вряд ли у нее есть большое будущее в политике и, соответственно... На порнохабі, може, побачимо колись, я не знаю. Так, скандалів у нас вистачає. Не хочете про Клітіну, будемо про Іванісова. Колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича, адвокат Андрій Портнов, оприлюднив вирок суду про визнання винним депутата фракції «Слуга народу» Романа Іванісова замаху на групове зґвалтування. А скріншоти можете зараз побачити у полі вікні. У цьому оприлюдненому документі, зокрема, йдеться, що Роман Іванісов у 96-му році був засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі, однак обласний суд знизив покарання до 2 років 6 місяців. А пранкер Джокер, вже відомий від імені представника Офісу президента, виклав начебто переписку з нардепом Романом Іванісовим. І ось що
у цій переписці ми побачили. Понять, простить и защитить. С уважением. Как помочь? Я не заинтересован, чтобы ты уходил к другим. Или ты с нами, или мандат на стол между нами. Я с тобой. Буду во вторник. С уважением. Мне Вову нужно успокоить, ты понимаешь? Да, я все объясню. Людям как объяснить? Меня заказали за большие деньги. Я включил мегаэкспертов. Сколько тебе нужно времени? Если можно, я во вторник приеду к вам, все расскажу. Вы подскажите. Да, ты мне нужен, но, нам нужно людям что-то говорить. А от народний депутат Олександр Дубинський вже повідомив, що вирішили на фракції щодо долі Романа Іванісова. Слухаємо цитату. Иванисов будет исключен из фракции и партии, а также от него потребуют сдать мандат. Это официальное решение. Так, будуть виключати Іванісова з фракції. Ну і, власне, і що? Ну и ничего, он мажоритарщик, поэтому... Но это вот тот вопрос, когда включали турборежим с выборами и торопились, добирали случайных людей. На самом деле даже пока что еще везет, там в скандал попало человек 10, да, из них пока что. Пока. Это там 3%. Да. Пока статистика даже... Кожен день по декілька скандалів. Ну, просто вот когда вы в ускоренное время набираете вместе случайных людей, у вас даже может быть там 100 прекрасных людей, ну еще 150 у вас будет не пойми кого. Вот это вот история, когда набрали не пойми кого местного там... прямо скажем, не очень хорошего человека, да. Но в том-то и дело, что они же еще от него избавиться не смогут, потому что он мажоритарщик. И он скажет, меня подставили, я был молодой, и вообще это все придумано, и я теперь буду оставаться депутатом. И, кстати, в этой истории еще более характерно меня волнует господин Портнов. У него до сих пор остается такое влияние на судебную систему, на все наши правоохранительные органы, что вот это вот зашкаливает, вот это вот меня пугает. Потому что Портнов, ну я не знаю, ему русские сливают или не русские, вот все эти документы, которые он берет, фактически управление Портновым трубой и ГБР, вот это проблема большая. Потому что с этим мажоритарщиком с ним все ясно. Там, президент ему скажет, выйди, разбойник, он не выйдет, и все, на этом все закончится. Он выйдет разве что из фракции. А вот Портнов – это долгоиграющая проблема. Так, Валентина, а що ви думаєте про те, хто має нести відповідальність і за таких людей, і за формування фракції? Я там за мегаекспертів, може це він мене мав на увазі, що там когось підключив. Так от я зараз хочу сказати, а в чому проблема? В тому, що людина скоїла злочин, так він за це відбув покарання. До речі, це є юридичною підставою, щоб його не зареєстрували депутатом? Ні, не є, тому що у нього є погашена судимість, якщо говорити юридичною мовою. Чи було б краще, якщо б люди, які скоюють злочини, тим більше такі злочини, не потрапляли в органи представницькі? Так, мабуть, було б дуже краще. Але з точки зору Конституції, з точки зору українського законодавства, він мав право балотуватися, він виграв вибори. Які до нього претензії? Зрештою, я серйозно, я не хочу... Добре, а до Яременка які претензії? До речі, до Яременка і вам також скажу, у мене до нього є претензія лише одна, точніше дві. Перша, він брехав, виправдовуючись. І претензія друга, він ще виправдовуючись ще і намагався зробити винними журналістів. А його приватне, інтимне життя мене взагалі не цікавить. Скороход. Скороход є підозри, що вона є латентушкою. Тобто є людиною, яка потрапила до парламенту в лавах однієї політичної сили, а потім з силу певних причин, можливо, матеріального характеру, працює в інтересах інших політичних сил. Те саме стосується і Полякова. Їхні всі ці абсолютно неспроможні пояснення про те, що ми там нібито то голосуємо, то не голосуємо, тому нас виключили. Слухайте, у фракції «Слуга народу» є інші люди, які так само не голосують, але їх не виключають. Тобто, значить, є інші чинники. То виникає питання, які чинники? Я не знаю, які чинники, але я думаю, що вони всередині фракції, в принципі, можуть підозрювати, хто, що, чому. До речі, якщо ви взяли бабло, якщо ви ще, борони Боже, з кимось вам вистачило розуму, поділіться. А ти не хочеш перейти, будемо працювати там на какого-то там, я не знаю, Равіля, Рената чи ще когось. І будеш мати там якусь суму грошей кожного місяця. От щодо підозри всередині фракції, давайте зараз послухаємо голову партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка. Він в інтерв'ю виданню «Нове время» підтвердив, що зливи в телеграм-каналі «Темний лицар» відповідають дійсності. Далі слухаємо Корнієнка. Інколи по приколу там питаємо Дубінського чи Бужанського, покажи телефон. Це по приколу, це там
Саня з цього зробив, звичайно, там якусь новину, як завжди. Щодо темного лицаря, я казав вже, там багато інформації дійсно правильної, яка відповідає дійсності. Чи є це канал якогось депутата, це ще треба з'ясувати. Тому що, можливо, депутатам хтось з депутатів просто зливає інформацію з загального чату, і далі вже на основі цього темний лицар там якби створює свій контент. Може це група авторів, може це група депутатів. Кто-то с доступом к офигенным доступом к информации. А от почули так, що по приколу питають Дубинського, Бужанського. Це погані приколи. Ні, треба просто зрозуміти, що є певні сфери діяльності. На всьому є своє місце і свій час. Тому, в принципі, я також люблю приколи. Я взагалі дуже прикольний. Але водночас треба усвідомлювати, Дивно, що ви не у фракції. Дивно, що я не у «Слуга фракції. народу». Ні, просто мене не притягали за зґвалтування. Якщо б притягали, може я був би у фракції. Жартую. Але давайте дивитися просто також тверезо, що всі ці події, вони в основному мають який характер? Приватний характер. Інша справа, що ми ці події намагаємося вкласти в якийсь контекст політичний і зробити з цих подій політичні якісь наслідки. І мені, наприклад, цілком очевидно, які політичні сили намагаються яких політичних цілей досягнутися шляхом політизації цих приватних конфліктів. Дуже просто дискредитація президента Зеленського і дискредитація його політичної сили. Тому що це на емоціях. Я думаю, що наступне там буде якісь, я не знаю, вбивці знайдуться чи ще хтось. Це ви на що натякаєте? На попередню владу чи якось представників чинних? Наразі треба усвідомлювати, що це українська політика, це гра цар гори. Коли всі туди лізуть, то вони всі проти того, хто там стоїть. Тоді, коли Зеленський йшов до влади, у нього було достатньо союзників. Коли він опинився на цій вершині, то у нього виявилося дуже багато опонентів. І тому на сьогоднішній день, якщо подивитися, по суті, вся колишня політична еліта, вони є опонентами Зеленського. Це не означає, що тільки на тій підставі, що стара політична еліта, яку ми ненавидимо, є опонентом Зеленського, Зеленський класний. Зеленський може бути не класним. Ми просто говоримо винятково з точки зору аналізу ситуації. У нього є багато конкурентів. Йому треба усвідомити, що у нього нема друзів, у нього є лише конкуренти. Конкуренти будуть діяти раціонально, використовувати будь-які недоліки, мінімальні вади, прорахунки для того, щоб взяти на себе якусь користь. Це нормальний політичний процес. Сергій, а ви що думаєте? Це дійсно атака якась може бути спланована? Смотрите, это политика. Это политика. В политике всегда пытаются придумать какие-то поводы для того, чтобы уменьшить рейтинг. Лещенку навіть квартиру підкинули СБУшники за Ліщук вместе, щоб дискредитувати їх. Оппонента. Поэтому часть из этих движений идет явно с российских источников, это очевидно. Возможно, пытаются ослабить Зеленского перед Нормандией. Корнієнко каже, що можуть бути і у фракції ці люди. Вполне возможно, тем более, что вот этот Поляков, Скороход, там у него много контактов с Россией, плюс они голосовали как выгодно России. Они ее правки пытались расшатать анбалдинг, например. До речі, так, цивільний чоловік, так, Скороход, він екс-громадянин чи поскольку это все очень часто сливается через страну UA, возникает ассоциация, что русских там много, и русские в этом заинтересованы. Ситуативно группа Коломойского с ними действует вместе. Мы видели вчера пресс-конференцию, где Деркач, абсолютно пророссийский товарищ, и Дубинский несли такую чушь про американские инвестфонды. Вот элитную чушь просто. Дичь. Да, вот элитная ересь. Но в этом люди любят теории заговора. Там такая теория заговора красивая. Поэтому ситуативно там кто-то совпадает, а так это политика. Вот такое это грязное дело. Да? Але треба Зеленському, повторю ще раз, усвідомлювати, що проти нього будуть працювати. І йому треба сьогодні вибудовувати свою стратегію, як зробити так, щоб усі ці зливи, скандали, розслідування, я не знаю, конфлікти, конспірологічні теорії, щоб дедалі менше його депутати давали підстав для подібних інтерпретацій. Так, це, мабуть, ще треба було їм... Тебе посадять, а ти не воруй. Не переписуйся, решти, заборонити їм телеграм треба. Ще це було, мабуть, їм це говорити, але не лише про фракцію, взагалі про партію теж є про що поговорити. Там офіційно ніхто не працює. Цю інформацію аналітики оприлюднили, посилаючись на звіт партії, і цю ж інформацію підтвердив і голова партії Олександр Корнієнко. Далі його цитата.
Ще з президентської кампанії ми спирались на волонтерську участь і співпрацювали з громадськими організаціями, які вирішили підтримувати нашу партію, зокрема команда «Зе», головою якої я був. Найближчим часом ми плануємо переходити з волонтеріату на оплачувану діяльність у зв'язку з розвитком партії, відкритті офісів по всій країні та партійного хабу в Києві. Щодо основних сервісних функцій – бухгалтерія і юридичне обслуговування – то ми віддали свого часу ці послуги на аутсорс, про що є у звіті. Сергію, на вашу думку, скільки має бути волонтерів і потрібно волонтерів, щоб забезпечити апарат і функціонування такої великої партії? Ну сколько это? Просто если партия есть, она есть. Если ее нет, то ее нет. Но она нет, она была таким одноразовым элементом для выборов. Вот ее сделали. Знаете, у нас же на самом деле нет идеологических партий вообще в стране. Поэтому не надо вот все эти осередки. Вот Батьківщина, наверное, только работает вот так системно и так далее. И свобода. Ну, свобода, да, но она вот так достаточно, ну, наверное, да, идеологическая. Ну, или Медведчук можно назвать тоже идеологически. А у них пророссийская, да. У них в любом виде пророссийскость. Поэтому это вполне естественно, опять же. Ну, у вас нет партии, у них нет идеологии. Когда то вы были либертарианцами, теперь вы стали социалистами. Поэтому, раз нет партии, то зачем вот это все нужно? Оно сыграло один раз, сыграло на выборах. Ну, тим не менш, там хтось працював. Ну, в предвыборном штабе. А выборы закончились, да, все разошлись. Весь штаб понятно, что платили деньги. Понятно, что платили деньги. Просто эти деньги платились немножко неофициально. Да? И поэтому же очень важно, кстати, вот то, что сейчас депутатские зарплаты и так далее, конверты. Надо, чтобы у депутатов была высокая зарплата. Пока у них не будет высокой зарплаты... Она у них вже висока. Нет, она у них не высокая. Да. Хай підуть на ринок, знайдуть краще. В том-то и дело, что вот приходят с рынка такие, которые приходят на такую зарплату и готовы получать в конверте. А те, кто качественно, не пойдут просто на такое. Поэтому пока она у них ниже того уровня, они будут получать в конверте. Всегда. И кто им платит в конверте, тот будет их танцевать. Валентина, а чи от ці дійсно факти, що там є підозра, що у конвертах апарату партії платять, і Тамара Хамія зі Скороход теж обмінювалася такими люб'язностями, там закидали, що у конвертах хтось комусь там щось платить, навіть суми певні називалися. Чи це не є підставою для правоохоронних органів якось розібратися у цій ситуації? Кілька моментів. Пункт перший. Передвиборча кампанія, відповідно до чинного українського законодавства, фінансується за рахунок спеціального передвиборчого фонду, який мусить формуватися, знову ж таки, відповідно до чинного законодавства. Ну, як людина близька до практики, я можу сказати, що відсотків 70 кампаній фінансується не через цей фонд. Ну, не тому, що там не можуть зібрати фонд, а тому, що значна частина кампанії просто, м'яко кажучи, виходить за межі правового поля. Да? Тобто, що є багато речей, які не можна робити, тим не менш на кампаніях їх робить. Це не стосується лише Зеленського, це стосується всіх суб'єктів політичного процесу в Україні. Тому говорити про те, що вони кому платили під час виборів, те саме, що платили всі інші. Тобто тут можна перегорнути цю сторінку і йти далі. Рухаємося далі. Як фінансується партія? Є прекрасний закон, я був його критиком завжди. Я вважаю, що держава не повинна фінансувати політичні партії. Їх повинні фінансувати їхні симпатики. Якщо у партії нема симпатиків, я не бачу смислу її фінансувати. Чому я мушу фінансувати партію, які не симпатизують? Тому, але закон є? Є. Минулого року наша організація «Слово і діло» робила великий цикл матеріалів, присвяченим тому, на звітах цих ж НАЗК, моніторять, як витрачаються кошти. Так от я вам скажу, що всі ті партії, які ми промоніторили, у всіх були виявлені порушення. Тобто там десь фіктивні офіси, яких насправді нема, там хтось є реклама в ЗМІ, а виявляється потім нема насправді реклами в цих ЗМІ. Тобто зловживань було безліч. Але тим не менше можна вважати, що це просто етап становлення. Бухгалтери ще не навчилися нормально приходувати бабло так, щоб до них не було претензій. Навчаться. І будуть наше з вами бабло бюджетне, а приходять на свої потреби. Третій момент. В світі на сьогоднішній день, в принципі, цивілізованому світі практично не існує ідеологічних партій в класичному розумінні цього слова. В більшості це кадрові партії, які мають якийсь костяк в кращому випадку, і під вибори вони розкачуються. Причому ідеологія їх абсолютно діаметрально міняється від виборів до виборів, в залежності від соціології, яка є в суспільстві. Тому говорити про те, що вони там будуть когось фінансувати, вони так само за кошт державного бюджету сформують
якісь місцеві осередки, наймуть туди просто секретарки будуть якісь сидіти, ну, ще там хтось. Хоча, знову ж таки, зазвичай це все лежало на плечах місцевих якихось еліт, які входили в ту чи іншу політичну силу, і вони її отримали, кормілі. Це також, в принципі, нормальна практика. Тому, ну, серйозно, не бачу тут якихось таких, жорстких проблем. Тепер щодо зарплат в конвертах. Зарплати в конвертах платили, ніколи не було такого загальної практики всі. Зарплати в конверті отримували, по-перше, не завжди централізовано. Я бізнесмен, умовно кажучи, ви депутат. Я вам даю зарплату в конверті, а ви мені за це якісь там питання вирішуєте, якщо абонемент я у вас купив. Від цього, від комітету, можливо. Безумовно, від вашого. Але це коли у вас є абонплата. Ну, коли ви стаціонарно від якогось там підприємства, або це отримуєте бабло і в разі необхідності включаєтеся. Є інша оплата. Це коли ви робите якусь одноразову послугу, і за це отримати винагороду. Депутатський запит написали, депутатське звернення, з трибуни виступили, да, там, з'їздили на якісь рейдерські захоплення, наприклад. Ну, тобто, знають, як депутати заробляють бабло на цьому. І є ще один різновид оплат. Це коли від рішення, коли голосів бракує для прийняття рішень, треба знайти голоси. От за ваш голос, якщо він потрібен, вам дадуть баблішечка. Але є ще вищий рівень, щабель корупції. Це коли купують голоси не в розницю, а гуртом, да? Фракцію. Так називаємо золоті акції. Коли ви отримали ваш лідер фракції, да, якийсь там кричить, що треба бити дубиною всіх, хто проголосує за цей бюджет. А потім його фракція раз і проголосувала за цей бюджет. Я думаю, що члени фракції за це отримали відповідну винагороду. Тому всі ці розмови, це хай пані Скороход розкаже про свої гроші, яка вона отримає. Так, бо в нас є ще одна тема для обговорення. А, у вас є що додати? Ні, давайте к темі. Добре. Поговоримо про кораблі, які нам повернула Росія. Російський публіцист Олександр Невзоров прокоментував це повернення. Зокрема, це повернення було без сантехніки та обладнання. Ну, загалом давайте слухати, що Невзоров про це сказав. В ближайшее время унитазы, вероятно, появятся в оружейной палате Кремля. В мерцающем свете музейных огней, обвитые победными лентами и украшенные лавром. И это правильно. Большой трофей Великой войны и должен быть представлен сдержанно, но достойно. Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юноармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножию мавзолея. Так, я нагадаю нашим телеглядачам, що кораблі з полону повернулися захоплені майже рік тому без обладнання, без сантехніки, радіонавігаційне обладнання також було демонтовано. І моряк Андрій Ейдер написав у своєму Фейсбуці, що навіть білизна його, яка була у використанні, теж зникла з цих кораблів. Що думаєте, навіщо росіяни оце все демонтували, зібрали і десь склали? Ну, конечно, они могут сказать, что там у нас были супертехнологии, которые хотели изучить какие-то американские технологии, которые они искали. Но, скорее всего, просто пакостили. И вот это в тот вид, кстати, это такая иллюстрация, как русские хотят вернуть Донбасс. Вот все там уничтожить, а потом впихнуть еще и под своим управлением. Ну, вони йдуть вже до цього, так скажімо. Ну да, вот и корабли это просто маленькая иллюстрация. А ваша думка? Слухайте, а ви бачили кадри переможної російської армії в Грузії? Ну, коли так само унітази скручували все це. Ну, банальне мародерство. Чому у них такий потяг? Я не знаю, ну може їм треба якось вивчити свою, я не знаю, витоки, да, від хана Батия, від Золотої Орди. Ну, я не знаю чого, може такий рівень побутової культури. Ну, тобто, це ж, ви розумієте, що насправді це не Путін дав команду скрутити унітази. Ні, це хтось на місцях подумав, о, типу, у мене нужник стоїть на вулиці, коротше, унітаз я бачив тільки по телевізору, бо наша Росія піднялася з колін. То може мені в час піднятися з колін і вже ходити не на дирку, а на унітаз. Ну, а де я можу взяти унітаз? Не купити ж мені на зарплату свою. Піду-ка я скручу з українського цього катеру. Пішов і скрутив. Ну, тому, слухайте, от реально, ця тема, яка просто також вражає. Ну, це є манера поведінки. Ну, а як вони повертали інші кораблі, коли з Криму ми виводили? Ну, або озброєння, яке все було зіпсуто, зламане, ну ладно, там хоча б, може, якась військова мета була. А це просто, ну як,
От російською мовою, да, ми ж говоримо про росіян, це мелке жлобство. Пане Сергію, а що ви думаєте, чи можуть оці випотрошені кораблі, оці факти стати підставою для нових якихось наших позовів до міжнародних судів? І хто це має в кінці кінців все компенсувати? Ну, понятно, что государство Россия никогда ничего компенсировать не будет. Нет, повод – это хороший повод еще раз напомнить миру, что такое Россия. Напоминать надо? Надо. Будет ли что-то кроме напоминания? Нет, не будет. Що ви про це думаєте? Ну, ніяк не буде. Ви розумієте, як це? А коли вони їх загарбали, вони що, по опису приймали майно там? Ну, а вони скажуть, що взагалі ці кораблі були без унітазів, і без носков, і без трусов. Ну, ми не крали цих трусів і не крали цих шкарпеток. Ну, тому що ми ж нема ж опису, ми ж не підтвердили, яке майно вони у нас забрали. Тому це дискусія, знову ж таки, не про що, яка просто єдине, що вона може сформувати, це просто ще раз дійсно продемонструвати, з ким ми маємо справу і взагалі про яку цивілізовану розмову може йтися з цими людьми. А якихось правових наслідків, я думаю, не варто. І це тільки те, що помітили. Може вони там ще повикручували половину болтов, з двигуна. Ну, так, поживемо. Бо Росія піднялася з коліна, а носков все одно не вистачає. І трусів теж. По одній буквально репліці... Щасливі трусов не одягають, вони щасливі, у них Путін. Буквально по одній репліці. Ці кораблі Росія все ж таки повернула, принаймні у своєму інформаційному полі, не на виконання трибуналу з міжнародного морського права, а як нібито якісь відповідальне зберігання. Що про це думаєте і яка реакція МЗС мала на це бути? По одній репліці буквально. Естественно, что они так показали, естественно, потому что они же самые главные, и у себя они никогда не признаются, что их кто-то что-то заставил сделать. А МЗС должно напоминать, говорить постоянно, что Россия агрессор. К сожалению, в последнее время это не делается, о чем говорит нам, например, уход Ланы Зеркаль, которая брала на себя всю эту работу и теперь уходит. Так, 2 слова буквально, що ви думаєте про це? Взагалі, вони як хочуть це інтерпретувати і пояснювати, це є товар для внутрішнього споживання. Вони своїм росіянам можуть розказувати, що завгодно, що вони піднялися з колін і чхати хотіли на всіх. Але насправді ми прекрасно розуміємо, що вплив на їхню поведінку, облагоражуючий вплив цивілізації також відбувається. Так. Дякую нашим гостям. Сергій Фурса та Валентин Гладких були у нашій студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарською». Про найсвіжіші новини вам розповість Шевкет Наматулаєв. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами. Передаю інформаційну естафету моїй колезі Гульсум Халіловій. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Роман Безсмертний, український політик і дипломат. Можливі провокації напередодні зустрічі лідерів Нормандської четвірки. Що буде із законом про особливий статус Донбасу? Яку стратегію щодо повернення тимчасово окупованих територій має нинішня влада? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мимиш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi, lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler.
Мына де бала чаға көтеріп аттылар, шықпар. Бір жерде тоқтатсалар, ана барып суға нетсек, егер кешке қалсақ, бұл жерде бірдау адам жоқ. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımıza tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayıq? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktüel, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Yeterimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanışılacakmız. Kettik. ...1917 senesinin başında fevral ayının Burjuva Demokratik İnkılabının galibi monarxiya kurumuna yıkıp yanı siyasi güçlerinin hakimiyetke kelüğünün yekunlendi. O Rusiya imperiyasına ve başka halklarga, bu cümleden Kırım Tatar halkına tarih tarafından verilgen fırsat oldu. Bugün bir yarım asırdan evvel kesilgen bizim siyasi yaşayışımız gerçekten de yanıdan doğa. Şu tarihi sözlerinin Kırım muftisi Numan Çelebijihan Kırım Tatar halkının birinci kurultayını açtı. 1917 senesi dekabr ayında asıl demokratik anayasa kabul etildi. Anda umumi saylav hakkı, unvanlarının ve tabaka imtiyazlarının lağu etmesi, erkek ve kadın musaviliği hakkında söz yürsetiledi. Kırım Tatar halkının birinci kurultayı hususiyet vakıya şahıslar. ATR telekanalında noyabrının 30'ında ve dekabrının 1'inde Cuma ertesi ve Bazar günü Kiev'de saat 17.30'da ve Kırım'da saat 18.30'da Gülnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında seyretiniz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Салам алейкум, эфирде заман. Бүгін ноябрьнің 25-ші студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Күреш үшін интиқам. Белі олмаған инсанлар аскер жемаат әрекетінің машинасыны яқты. Вақия гежесі Чоңғар көйі жыварында ерлешкен аскер құрылышы ерлешкен базада олды. Араба сайылы даққаларда яны біткен. Кім шекленген аққында мұғберлеріміз тариф ете.
Ноябрьнын 23 гедже били олмаган шахыслар аскер жимат бірлешмесінің арабасыны яқты. Одиссей чонгар кечет ноқтасы живарларында юз берді. Били олмаганлар арабаға патлай жимат диятты. Араба бірдін янып кул олды. Рус-Украин жынкы ветеранларының бұна ким алақасы олғаны ақында тахминлері бар. Это противодействие криминалу нашим действиям в Новоалексеевке. То есть примерно 4 дня назад мы предприняли шаги, чтобы убрать налог, который наложен на таксистов криминалом, рэкет, проще говоря. И мы рассматриваем поджог нашего автомобиля как ответка со стороны криминала. У нас есть определенная информация, что между так зваными Ордло и Крымом строится коридор для связи с определенными моментами. Кто здесь у нас перевозчиками является? Таксисты. Их можно нагнуть, сказать там, то провести, это определенную информацию. То есть строится коридор. Мы просто обязаны это все убрать. Полиция мал мулькнын аселет йоқытылювы бойынша дава башлатты. Файлер білдіргеніне көре янгынға Украинаға хайын чыққан Сейтумер Неметулаевнен бағылы олған генческ бандитлер құрушларының алақасы бар. Аскер жимаат бірлешмесіні елбашчысының муавины Эвелина Арифова айтқанына көре, бұл көре шичун имтиқам. Оларның базасыны бір қачкун незарет еткенлер. За несколько дней до поджога были машины, которые следили за нашей базой, мы их фиксировали, мы их отдавали на проверку в полицию. У нас есть прямое подозрение на людей, которые работают на адвоката Неметулаева Михаила Величко. И также они совместно работают на донецких смотрящих, как говорится. Вот, те, которые пытаются в Геническом районе управлять всем. Файлер Эмин bu vakalar tesadüfen yüz bermedi. Yakında asker çiftçiler ve taksicilerinin imayesine turdu. Dayıkı haftaya velise işbirlikçi Сейтумер Неметулаевның kanunsuz dolandıruvına keder ettiler. Onun advokatı ve işinçili şahısı Михаил Величко eli aerodrom plitalarını çıkarmak için Чонгар kirayışhanesine mahsus техниканы getirdi. Bir plitanın fiyatı $300 teşkil etti. Bu sebepten işbirlikçi Неметулаев hırsızlangan mülkünü satmağa daima tırışa. Asker cemaat birleşmesinin iştirakçıları Gençisk'te aerodromdan kalgan pahalı plitalarını hırsızlamağa tırışkan vakitte Nemetulаевның adamlarını bir kaç kirende tutkan edi. Сейтумер Неметулаев озу гыябен апсетелген. Оку корuyucular onu Ukraina bütünlüğüne ve temizliğine kastetmesi boyunca dava başlattı. Mahkeme Cinayi Kodeksinin 2 maddesi vazifesini öz menfaatında kullanuvda ve dolandırıcılık boyunca hala da devam etti. Riana Aliyeva, Zaman, ATR. 2 yıl milli hareket iştirakçısı Veciye Kaşkası, Veciye Kaşka evinde onu anmak için akrabası, yakınları ve milli hareketinin iştirakçıları toplaşıp dua geçirdi. Veciye Kaşka Kırım Tatar halkının efsanesi oldu. O hayatının sonki dakikalarına kadar Kırım Tatar halkının akları ve millet vatanda yaşaması için kureshti. Duaga toplaşkanlar onu korkusu olmagan insan gibi hatırlay. Шканын эвы рык-марык толу. Топлашканларның эпосы Вичие аптыны севып юрмет етіп, оның сарсылмас ирады ве коркусызлығы өгенде башы гейді. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Дуаға яқында Эвапсынден азат телген бекер дегерменжи Асан Чапух Казим Аметов ве Руслан Трубач келді. Олар 2017 сенесі ноябрьнің 23-шінде онын бірабер болынып, о вақыт ишғалчыларының репрессияларына оғрады. Вичие Кашканы яқаланғанда русковичілері она қырчмалар кейдіріп, автомат қондағынен ұрған. Қадын ярамады, о аджеле ярдым машинасына жан берді. Цыник ишғалчы акимие тек адалетны істеген қадынны телеф етті. Она бесстрашная была. Была чистая, вот как горная вообще река. Она была настолько чистая, она не терпела никаких вообще вот кривотолков и каких-то вообще отклонений от линии, от генеральной линии. Как это делать?
Виджияптынын аяты курешнен толуыды. 9 yaşındaki kızны butun halknen sürgün ettiler. Özbekistanda endellinci senelер o milli hareketke faal surette koşuldu. 1967 senesi Kırım Tatarlarga vatanına kaytmağa yasak etken emir çıkan son bile Виджиябты aksine Kırım'a ketti. Приняла на себя удар всех трудностей, которые ожидали возвращающихся крымских татар. Это без медицинского обслуживания, без жилья, без средств к существованию и везде и вокруг враждебная обстановка. Не иш, не де прописка olmağını için onun ballarını mektepke bile almaydılar. Sovetler hükümeti da eki kere Виджиябтынын korantasını Kırım dışına çıkarıp taşlagan idi. Ahır vakitlarda eki balanı joydu. Onun evlerini yıkaydılar. Tek 3. yılının 1976 senesi o akademik Sakharov yardımının Kırım'da yerleşip oldu. Ama bundan sonra kurişini toktatmadı. Очень бескорыстная женщина. Жена жила, она очень скромно, но она отслеживала всем, кому плохо, особенно там семьям политзаключенных, тем, кто подвергался выселению, я имею в виду при советской власти. И все время старалась организовать какую-то помощь. Виджиябтынын evinde milli hareketinin iştirakçıları daima toplaşıp Sovetler devrinde hem de onun dağıtmasından son bütün mitinglerde o öz halkının akları için turaydı. Böylelikle 1992 senesi Kiev'de Kırım Tatarlarının talaplarına dikkatini celp edip Грушевского sokağında yol hareketini kapattı. Трасса по улице Грушевской была забита транспортом. Весь транспорт остановился, и троллейбусы, и машины все. Приходим, Виджиябте со своей внучкой лежит на асфальте. Устроила лежачую демонстрацию, чтобы привлечь к нашей проблеме внимание общественности. Надо отдать должное, что все водители терпеливо, с пониманием и сочувствием к нам ждали, когда эта лежачая демонстрация кончится. Alçak boylu, nazik, güzel ve şen kadın, onun konuşkan hepsi adamlarının yüreklerine yakın takaydı. O hiçbir vaziyette teslim olmaydı. 2014 senesi işgalciler Kenya onun toprağını zapt etkende bayağı yaşta ve hasta olganına bakmadan kuruşmaya devam etti. Kırım Tatarlar yakalanmasına pek rahatsızlanıp onların ailelerine kol tutaydı. Evde bu bağlarımız kapalı. Evde milletin başına endi pistoletle oynamaya başladı bu hükümet. Daha bizge neler getirecek? Ona niyetlendim, что bizim bağlarımızı çıkarsınlar. Aynı faal tarzda Виджия Кашка işgalciler olarga boysunmagan ATR telekanalını Yarımadadan çıkarmağa tırışkanı vakit onu korçalamağa tırışaydı. 2017 senesi noyabrının 23'ünde o vefat etti. Onun facialı ölümü bütün Kırım Tatar halkını sarsıttı. Это был человек, который в протяжении своей жизни он связал разные эпохи и очень многих известных в истории людей. Она связала депортацию, советский период, диссидентское движение, крымско-татарское национальное движение, Петра Григоренко, эпоху Сахарова Андрея, крымско-татарских правозащитников Мустафа Гаджимилева, независимая Украина и опять русская оккупация. Это человек, который с собой связал все эпохи для того, чтобы в Крыму было добро и чтобы всем было хорошо. Виджия Кашканын adı onu tanıgan insanların yüreklerinde kalıp milli azatlık hareketinin timsali oldu. O öz halkının serbestliği için daima kuruşup tarihka kahraman kadın olarak girecek. Victoria Boyka, Zaman, ATR. İstanbul'da Türkiye, Ukrayna ve Romanya'daki Kırım Tatar iş adamlarının Türksit Assotsiatsiyasına takdim ettiler. Bu memleketlerde yaşayan iş adamları işbirlik yapacaklar. Assotsiasiya öz işini oktyabrın 1'inde başlattı. Kiev'de de bu assotsiasiyanın bölüğü açıldı. Takdim etiliyor merasimine Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov ve meclis temsilcileri de vardı. Tedbir iştirakçıları iş adamlarının Kırım işgalden kurtarılığında rolünü de müzakere ettiler. Gelecekte Türksit'nin bölüklerine Латвия, Литвания ve Polonya'da açmağa көзде tutалар.
olmadan güç olmuyor. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa mücadele gücünüzü arttırıyor. Biz de istiyoruz ki halkımızın bu mücadelesine destek vermek için bizim güçlenmemiz lazım. Biz ne kadar güçlü olursak meclisimiz de güçlenecek, halkımız da güçlenecek. Bizim tek düşüncemiz Kırım'a neler yapabiliriz? İnşallah kısa zamanda tekrar vatanımıza dönmeyi Allah nasip eder. Biz de bütün yatırımlarımızı Криму yaparız. Сьогодні ми є свідками і учасниками офіційного започаткування діяльності Українсько-турецького, румунського, Кримсько-татарської асоціації бізнесу. Це надзвичайно важливо, тому що ця асоціація, вона представляє бізнес. Бізнес, який має зараз затребуваність організовувати саме в такі структури, неурядові. Це означає, що відкриваються нові перспективи взаємного проникнення на ринки, взаємної співпраці, взаємного поглиблення цієї ekonomik взаємодії. Belli tarihi sebeplerden dolayı dünyanın çeşitli yerlerine saçılmış olan Kırım Tatarlarının burada böyle bir dernek kurulması bizi çok sevindirdi. Aslında devletleri, milletleri birleştirilen unsurlardan en önemlisi bu ticarettir, işbirliktir. Ve bu fonksiyonu bizim buradaki diasporamız üstlendiği bizi çok memnun etti. Onun için bugünkü olay doğru yolda en doğru bir adımdır. Çin yürekten, samimiyetle bu derneğin kurulmasından sevincimi bildirmekle beraber bu derneğin kurulmasına katkısı olan hep arkadaşlarımıza teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Sağ olun. Халк үшін күреш ресімлерді Истанбулда Кырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилевнің 76-й доған күніне бағышланған ресімлер сергісі ве күрешке бағышланған китап тақдим еттілер. Истанбулда Кырым-татар дернегі Мустафа Джемилевнің доған күніне қайдетті. Тедбірге Романия, Бүйікбритания ве Украинадан темсілжілер тешриф бұйырды. Бөле сөзлерінен Истанбулда Кырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилевні қаршылайлар. Киевден Түркияге Оғыз Сафинар ханыммен мejlis темсілжілері ве Дүния Кырым-татар конгрессінің азаларынан келді. Мұнда оның 76 елігіна бағышланған диаспора тарафından сайғы гежесі тешкіл етілді. Мерасимені Мустафа Джемилевнің күрешіне бағышланған фото сергісінен açtılar. Mustafa Ağa'nı burada kral gibi karşılayırlar. Devlet ve bizim diasporamız da, diaspora insanlarımız da çok hürmetle, sevgiyle bizim burada her zaman bekliyorlar ve karşılayırlar. Binlerle insanlarımız toplana ona şeref göstermek için başka devletlerde de çok güzel karşılayırlar. Tek bir Rusya biz Mustafa Ağa'nı düşman korup vatanına, o evine yasak ettiler Kırım'a koymağa. Mustafa Джемилевні Türkiye'ye davet etip diaspora temsilcileri Kırım'da olğan ağır vaziyet hakkında bilmege istedi. Diaspora için Kırım'daki vaziyet pek mühim dey Türkiye'deki meclis temsilcisi Zafer Karatay. O Mustafa Ağa'nın 76 yılına bir halkının mücadelesi adlı kitabını takdim etti. Kitapta Mustafa Ağa'nın kureşi ve Kırım'da olğan vaziyetini aksetti. Mustafa Ağa hem benim için bir ağam, hem yolbaşçımız, hem çok iyi bir dost, çok şakacı bir insan. Bizim bile moralimiz, gönlümüz kırılık olan zamanda o bir şaka yapar, bir şeyler yapar, bizim gönlümüzünü kötere. Ben kitapta hem Mustafa Ağa'nın kureşin hem de sürgünlükten halkımızın kureşin ikisini bir anlattım. Mustafa Ağa yapkan halkımızın kureşi. Tedbirge yüzlerinin vatandaşlarımız ve devlet vekilleri geldi. Mustafa Cemilevni hayırlamak için hatta diğer memleketlerden vatandaşlarımız teşrif buyurdu. Mustafa Ağa bütün Kırım Türklerinin dünya çapında lideridir. Ve bizim için örnek bir rol modeldir. Hiçbir zaman haksızlığa boyun eğmemiştir. Hayatı büyük bir mücadeleyle geçmiştir. Bizim için
ilham kaynağıdır aslında ve biz bütün gücümüzü, mücadele gücümüzü ondan alıyoruz. Her türlü imkansızlıkta bile asla boyun eğmedi. Mücadele etti, bedel ödedi. Bugün de adeta kahramanıdır bütün dünya Türklerinin. Şahsen bizim için milli davadaki en büyük enerjimiz, onu söyleyebilirim. Kendisiyle mücadelenin ne demek olduğunu anladık, tanıdık. Hala da anlamaya, tanımaya devam ediyoruz. Onun yaptığını biz 1/4 yapabilsek hepimiz birlikte büyük işler başaracağımıza inanıyoruz ki yani bugün... Mustafa ağamız bizim milletimizin bir lideridir. Biz özümüzü gözümüzü açtık aşalı biz Mustafa ağamızı bilemiz. O bir semboldür. O bir meşaledir. Ondan büyük bir insan biz pek şanslımız Kırım Tatarları olarak. Şimdi de diasporada da onu örnek alamaz. Onların keşirgeni o milli harekette onların yaşaganlarının biz çeyreğini, azını yaşayımız. Biz hiçbir şey görmedik. Esas onlar o vatan için çalışmasaydılar, çabalamasaydılar, tırışmasaydılar Kırım'da bir yer kalmaz idi o zaman. Bizim için Kırımoğlu çok önemli bir rehberdir, kılavuzdur ve bu Türk tarihi açısından baktığımızda bizim Türkiye, Türk vatandaşlarının olduğu yerlerde liderler çıkmıştır değişik zamanlarda. Kaldı ki 20. yüzyıl biliyorsunuz Türklerin özellikle bazı bölgelerdeki halkları için çok sıkıntılı geçmiştir. O sıkıntılı zamanlarda önemli toplum liderleri çıkmıştır. Birisi de Mustafa Cemil Kırımoğlu'dur ki Akşam devamında Mustafa Cemilev'nin köreşine bağışlanған Kırım Oğlu filminin parçalarını takdim ettiler. İkinciden boşatınız diye nereye gidecekler bu insanlar? Tedbir diaspora tarafından teşkil etilgen konsertnen yekünlendi. Kırım'ın serbest olduğunu görmek isterdim. Ama inşallah ulaşacağım buna. Ben ya Putin geberinceye kadar, Kırım boşanıncaya kadar ölmemeye çalışacağım. Elmaz Asan, Emine Halil, Asan Eminov, Zaman, ATR. Bu saat hazır olgan sonki haberimizde de efirimizde bugün yayına devam etemeyen seslerinin gelecek yayınlarımıza kadar sağlıklaşan görüşkence. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Роман Безсмертний, український політик і дипломат. Можливі провокації напередодні зустрічі лідерів Нормандської четвірки. Що буде із законом про особливий статус Донбасу? Яку стратегію щодо повернення тимчасово окупованих територій має нинішня влада? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Bugünkü bizim kahramanımız 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi. Lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp soğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımıza tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Biraz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tarihimiz, bu bizim facialı bir tarihimiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Yeterimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. Meydan acıyorsa
Жүрегіңіздегі Қырым сесі. Meydan.fm сайтында dinlеңіз. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. Я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вишневской, и мы продолжаем информационный вечер на телеканале АТР. В следующие 3 часа будем говорить с нашими гостями на самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. Берите пульты и делайте звук громче. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Скандал навколо судимості «Слуги народу» триває. В мережу виклали начебто вирок нардепові. У партії «Слуга народу» офіційно ніхто не працює. Голова партії пояснив, чому так. Росіяни знищили майно українських суден. Російський публіцист розповів, що окупанти робитимуть з унітазами. Рада представить гостя нашей студии. Руслан Синельников, политолог. Витаю вас. Доброго вечера. Начнем мы нашу с вами дискуссию со следующего информационного сообщения. Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина комментировать якобы переписку с пранкером Джокером отказалась, но рассказала о своем отношении к опубликованной народным депутатом Поляковым аудиозаписи, в которой сплетничают об обстоятельствах ее трудоустройства. Автентична переписка, вона є справжньою, все те, що було опубліковано в мережі? Я вже вам відповідала, це маніпуляція. Маніпуляція яким чином? Там щось Я не збираюся відповідати. І звідки я знаю? А чому ви переписувалися? Я не переписувалася. Це не ви були? Я не збираюся відповідати, будь ласка. Я просто закінчу прес-конференцію. Мої юристи працюють, ми подамо запит на Верховну Раду, хто там був у відрядженні в цей час, тобто, щоб зрозуміти, що це за депутати взагалі пліткували. Також розповсюдив, здається, Антон Поляков. От Антон Поляков вже зрозуміло, з ким судитися буду. Вслед за своей подопечной министр инфраструктуры Владислав Крыклий выложил видеоролик, в котором сообщил, будет просить Кабмин уволить Александру Клитину. В мене є підстави для того, щоб вважати, що вона не зовсім нормально, як член команди себе повела. Але коли я запропонував за власним бажанням піти з посади, пані Клітіна дала зрозуміти, що вона хоче розпочинати власну політичну кар'єру, хоче користатися цією ситуацією і, власне, той весь фон і хайп, який створений навколо цієї ситуації, буду його використовувати для того, щоб боротися за цю посаду. Я приймаю рішення як міністр інфраструктури на наступний Кабмін. Я вноситиму подання відносно звільнення заступника міністра з питань європейської інтеграції Олександра Клітіної з посади. Сама Клитина на пресс-конференции сообщила, что не планирует покидать пост, но мы видим инициативу министра инфраструктуры об ее увольнении. Ожидаемо для вас? Всі люди, які на своїх посадових обов'язках не готові або професійно непридатні, звичайно, вони мають або скласти свої повноваження, або бути звільнені згідно Но тут же, видите, речь больше идет не о профнепригодности, да, а вот вокруг вот этого всего скандала, это же все началось. Потрібно зрозуміти, может ли это послужить основанием, да, для увольнения заместителя министра инфраструктуры? Потрібно зрозуміти, як виникають такі скандали. По-перше, це непригодність до того, щоб спілкуватися в інтернеті з ким попало, на будь-яких каналах і з будь-якими невідомими особами. Якщо ці люди не усвідомлюють своєї державної відповідальності, це професійна непригодність. Якщо виникають такого роду скандали, це професійна непригодність. Якщо люди не зрозуміли, куди вони прийшли і яка їхнє основне завдання і місія,
це професійна непригодність. Відповідно, люди думають не про державу, не про інтереси громадян, а про свої власні чи то комерційні, чи то політичні амбіції. Це повна професійна непригодність. Но мы видели, что Клитина отказывалась комментировать эту переписку якобы с Джокером. Более того, на вопрос, аутентична ли она сказала, нет, я не переписывалась. Но после, конечно, опять сказала, что это манипуляция. Так может ли быть действительно так? Атака какая-то со стороны определенных лиц? Звичайно, все може бути, і в цьому мають розібратися правоохоронні органи, має бути слідство по кожній такій подібній справі, по кожному подібному скандалу і конфлікту. Але ми бачимо з попередніх скандалів, висновки не зроблено, і люди, які, по суті, активно збивають рейтинг і «Слуги народу», і адміністрації президента, і самого президента Зеленського, вони залишаються на своїх посадах. Відповідно, по них не зроблені організаційні висновки. Якщо в подальшому так буде відбуватися, то дуже швидко нам прийдеться йти на перевибори в країні по всіх гілках влади. Ну вот Клитина, кстати, сказала, что это все расплата за ее публичную открытую деятельность и за ее позицию. Кому это выгодно тогда? Ну, в залежності від того, яка може бути позиція в людини, яка не контролює свої переписки в інтернеті. Коли говорити про те, що у людини є активна політична позиція, вона мала б її заявити як програму, вона мала б про неї якби повідомити громадські організації, активне громадянське суспільство, лідерів партії, опозиційні партії, для того, щоб була підстава для дискусії. Явно підставою для дискусії не може бути жоден скандал, не може бути жодна таємна переписка по якихось тіньових схемах, чи сексуальних скандалах, чи будь-яких інших справах. Це не входить в критерії політичної окремої позиції. Не одним скандалом, к сожалению, обошлось. Есть и другой. Бывший заместитель председателя администрации Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов, опубликовал приговор суда на признание виновным депутата фракции «Слуга народа» Романа Иванисова в покушении на групповое изнасилование. В нем говорится, что Роман Иванисов был осужден к 3,5 годам лишения свободы. Правда, позже областной суд сократил срок на 1 год. Ну, вот такое вот сообщение, и опубликованное сообщение мы видим со стороны Портнова. Вот вернемся к этому. Я просто хочу еще отметить, что пранкер Джокера от имени представителя офиса президента выложил якобы переписку с народным депутатом Романом Иванисовым сегодня. Давайте смотреть. Понять, простить и защитить. С уважением. Как помочь? Я не заинтересован, чтобы ты уходил к другим. Или ты с нами, или мандат на стол между нами. Я с тобой. Буду во вторник. С уважением. Мне Вову нужно успокоить, ты понимаешь? Да, я все объясню. Людям как объяснить? Меня заказали за большие деньги. Я включил мегаэкспертов. Сколько тебе нужно времени? Если можно, я во вторник приеду к вам, все расскажу. Вы подскажите. Да, ты мне нужен, но, нам нужно людям что-то говорить. Но вот народный депутат Александр Дубинский сообщил, что решили во фракции о судьбе Романа Иванисова. Что же? Давайте его слушать. Иванисов будет исключен из фракции и партии, а также от него потребуют сдать мандат. Это официальное решение. Потребуют сдать мандат, говорит Дубинский. А как? Вот если исключат из фракции, то никто же, он же не обязан оставлять мандат, насколько я понимаю. Ну, тут, я так розумію, він може скласти згідно закону за власним бажанням, тому що, як, наприклад, було це з відомою депутаткою з Європейської солідарності, яка попередньо попросила парламент звільнити від виконання обов'язків за станом здоров'я. Луценко. Так, то так само тут може бути так само інше формулювання, але скласти депутатський мандат за іншим формулюванням, за власним бажанням. Но юридических оснований все-таки для этого нет.
Ну, прямих фактично немає, але це недогляд, коли людину подавали, ну, скажімо так, на кандидата в народні депутати України. Це недогляд при перевірці документів і самою партією, і Центральною виборчою комісією, кого з кандидатів вони реєструють кандидати в народні депутати. Ну вот вчера, кстати, я этот же вопрос задавала представителям «Слуги народа», народному депутату Александру Качури из «Слуги народа», и он сказал, что до «Слуги народа» Иванисов состоял в рядах партии «Батькивщина» и был даже депутатом облгосадминистрации от партии «Батькивщина». И тогда тоже на это никто не обратил внимания. Так почему сейчас? Ну так питання в тому, що в нас взагалі не перевіряються люди, які йдуть на державну роботу. І потім виходить, що в одного 2 судимості, і потім президент, в іншого судимість, і потім народний депутат. Та якщо перевірити більшість осіб, які займають якісь державні чи виконавчі пости в місцевому самоврядуванні чи в верховних органах влади, то в нас може виникнути прикра картина, що ще не всіх виявили, не з усіма судимостями, хоча мені здається, що зараз відкрита база доступу до судимості-несудимості тих чи інших кандидатів, і відповідно це можна було перевірити онлайн, а якщо ні, то в особливих випадках треба давати запити завчасно до того, як реєструвати людей на державні посади. То есть это начало, мы еще можем столкнуться с другими скандалами в монобольшинстве, правильно я вас понимаю? Перші ластівки, як ми бачимо, вони посипались просто одна за одною, тому що немає монолітної позиції, виявилось багато протиріч всередині фракції. Ми бачимо, пішли протестні рухи в областях України, і відповідно ці відцентрові процеси викликають пошук тих людей, які не зовсім відповідають займаним посадам. Звичайно, по кожному, скажімо так, по кожному з депутатів шукається зараз максимальна кількість компромату, і ми бачимо, що ті, які найбільш помітні, найбільше світяться, по тих відразу цей компромат і знайдений. Ну вот мы видим, что вот за последние несколько дней представители фракции «Слуга народа», в том числе Давид Арахамия, говорили, что исключить его невозможно, да, заставить человека сложить мандат, он не обязан, но они будут оказывать на него какое-то психологическое давление. Об этом еще вчера говорил Давид Арахамия. Вот это как? Как это может проявляться? Ну, психологічний тиск, звичайно, може бути різний. У нас в країні є багато прикладів різного там залякування, різного, ну, скажімо так, забирання бізнесу, якщо це в бізнесменів, там рейдерської діяльності, інші різні правоохоронні дії, де спочатку справу відкривають, а потім за гроші закривають. Тобто є різні, скажімо, методи впливу на людей. Питання в тому, що психологічний тиск – це невірна правова позиція, тому що якщо людина не відповідає посадовим обов'язкам, вона повинна бути звільнена. Якщо ж в даному випадку народний депутат, в нього є чіткі повноваження і чіткі підстави по закону, на яких він може бути обраний, і які, наприклад, не дозволяють йому бути обраним, а відповідно, згідно яких він має скласти свої повноваження. А есть ли какая-то вот процедура того, что вот сейчас Иванисов, да, может сложить мандат? Какая есть процедура, на основании чего? Ну, це може бути повторена процедура, як з депутатом Луценко, коли подана заява, да, і відповідно Верховна Рада підтримала складання повноважень. Якщо це депутат по списку, то це заходить наступний депутат по списку. Якщо це депутат-мажоритарник, то оголошуються дострокові вибори. Ну вот перед тем, как перейти к следующей теме, я вот хотела спросить, а вот эти вот скандалы, да, Клитина, Иванисов, чем это все закончится? Или же, возможно, это такая специальная атака для отвлечения общественного внимания от чего-то более важного? Ну, ми знаємо, що зараз великий конфлікт – це питання відкриття ринку землі, і навколо цього конфлікту відразу виникло дуже багато відволікаючих маневрів, ну, в першу чергу скандали і різні суперечки стосовно, ну, скажімо так, етичного кодексу і етичних принципів представників начебто нової влади. І коли ми починаємо придивлятися до нової старої влади, ми бачимо, що десь ці люди вже були в попередньому кабінеті міністрів, десь вони були от в попередніх інших партіях, а тепер перейшли в цю партію, десь, відповідно, ці люди засвітилися в негативі в кримінальному світі чи в бізнесі.
І в цій ситуації, звичайно, таке прискіплене ставлення мало бути до обрання цих людей, до призначення їх на посади, до контролю людей, наприклад, які за попередніми своїми діями не могли бути призначені на посади. А тепер уже, коли вже відбулися всі призначення і вибори, тепер фактично постфактум суспільство дізнається, що ці люди або не могли бути обрані, або не проходять, наприклад, згідно люстрації попередників, не могли б бути призначені на посади тепер. Ну, у нас все-таки есть те, которые назначены, несмотря на закон о люстрации. Звичайно, в цій ситуації суспільство ще буде бачити багато цікавого саме в переборі тих кандидатів, які зараз працюють і в Кабінеті міністрів, і в Офісі президента, і депутатів Верховної Ради. Ці скандали фактично вони не припиняються, як ми бачимо вже кілька тижнів підряд. Ну вот, продолжая тему скандалов, разводов, да, со стороны пранкеров, хотелось бы отметить, что председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью «Новому времени» подтвердил, сливы внутрипартийной информации в телеграм-канале «Темный рыцарь» соответствуют действительности. Інколи по приколу там питаємо Дубінського чи Бужанського, ну там покажи телефон. Ну це по приколу, це там Саня з цього зробив, звичайно, там якусь новину, як завжди. Щодо «Темного лицаря», я казав, що там багато інформації дійсно правильної, яка відповідає дійсності. Чи є це канал якогось депутата, це ще треба з'ясувати. Тому що, можливо, депутатам хтось з депутатів просто зливає інформацію з загального чату, і далі вже на основі цього «Темний лицар» там якби створює свій контент. Може це група авторів, може це група депутатів. Информация, которую сливает «Темный рыцарь», соответствует действительности, сказал Корниенко. Чем это опасно? И может ли «Темный рыцарь» как раз-таки быть среди представителей «Слуги народа» или же команды Зеленского? В аппарате президента, возможно. Ну, якщо ця інформація правдива і підтверджується, це означає, що є темні конячки всередині команди, які і раніше, ми пам'ятаємо, було багато зливів на етапі самої виборчої кампанії і виборчої кампанії Володимира Зеленського як кандидата в президенти, і виборчої кампанії до Верховної Ради, де просто був постійний поток прослушки, постійний поток якихось персональних переписок, особливо тіньових зустрічей штабу не тих посадових осіб, які призначені в штаб для роботи, а тих, які реально курували чи штабами на місцях, чи продавали округи, чи вирішували якісь комерційні питання за допомогою призначення своїх людей в список. В цій ситуації зараз фактично ці канали не перекриті, вони продовжують виток інформації, і це означає, що конфіденційності або якоїсь державної таємниці утримати в такій команді буде неможливо. Звичайно, це вопрос нацбезопасності, правильно я розумію? Це перше питання, звичайно, за що потрібно подумати, в якому стані ми зараз живемо, наскільки, скажімо, раніше за щось відповідали спеціальні служби. Тепер, на жаль, ніякого контролю за діяльністю такої команди не ведеться. Відповідно, припинити такі зливи не змогли ні на етапі виборів, ні на етапі вже сучасної діяльності. А це означає, що небезпеки тільки поглиблюються. А чим це все грозить? Грозить в першу чергу хаосом, некерованістю, можливістю впливу на будь-якого учасника таких переговорів, тому що ми ж розуміємо, що є картинка для телевізора, де офіційно збираються люди, офіційно проводиться з'їзд, чи якась там політична подія, чи прес-конференція, і є політична кухня, де попередньо чи після якихось подій обговорюються ті чи інші факти. І, як правило, там називаються і особи, які до цього причетні, і суми грошей, які ходять в конвертах, і чемодани готівки, і якісь інші, скажімо так, чинники і фактори, які впливають на ті чи інші події, які нам показують як або великі досягнення, або великі якісь втрати. І в цій ситуації, звичайно, треба аналізувати, скажімо, суспільство зможе дуже швидко і скоро дізнатися через такі зливи, хто ж насправді грає гарну міну при поганій грі, а хто насправді, як ви там попередньо замітили, хто там з посадових осіб веде свою політичну якусь корисну діяльність для держави України. А скажите, а может ли быть такое, потому что вот у нас же война, да, с Российской Федерацией, видите ли вы в этом какой-то российский след? Очевидно, что это же сливается с какой-то целью.
Ну, російський слід є в будь-яких спецопераціях, є на теренах колишнього Радянського Союзу і навіть Східної Європи, тому що там залишились, наприклад, в Німеччині штазі, яких намагалися вичислити, там, вивести на люстрацію і якимось чином не допустити, але корені, які вони пустили, до сих пір дозволяють, наприклад, впливати на німецький бізнес, який діє в інтересах Росії, наприклад, з метою пом'якшення санкцій або обходу санкцій, або отримання мільйонів доларів заробітної плати за лоббирование интересов «Газпрому» в Европейском Союзе. Ну, мы сейчас про телеграм-каналы, которые сливают все-таки информацию. Да, и вот продолжая тему «Слуги народа», хотелось бы отметить, что в партии «Слуга народа» официально никто не работает. Эту информацию подтвердил председатель партии Александр Корниенко. Давайте его послушаем. Ще з президентської кампанії ми спирались на волонтерську участь і співпрацювали з громадськими організаціями, які вирішили підтримувати нашу партію, зокрема команда «Зе», головою якої я був. Найближчим часом ми плануємо переходити з волонтеріату на оплачувану діяльність у зв'язку з розвитком партії, відкритті офісів по всій країні та партійного хабу в Києві. Щодо основних сервісних функцій – бухгалтерія і юридичне обслуговування, то ми віддали свого часу ці послуги на аутсорс, про що є у звіті. Как вы вот восприняли это сообщение? Вообще, может ли быть такое, что партии монобольшинства нет ни одного официального сотрудника? Вот вы в это верите? Ну, звичайно, як для партії, це ненормальне явище, коли велика партійна організація, яка виграла вибори, яка висунула таку кількість кандидатів в народні депутати, які стали депутатами, яка мала представництво у всіх регіонах України, яка проводила успішну виборчу кампанію як для списочних кандидатів, так і для мажоритарних кандидатів, і при цьому немає жодного співробітника. Це, звичайно, ну, скажімо так, не вкладається в здорову логіку партійного будівництва. Тому це, ну, скажімо так, неприпустима можливість, неприпустима розкіш тримати волонтерів в партії, причому, які ми розуміємо, добровольці ні за що не відповідають, і якщо якісь матеріальні цінності партії, то ці люди можуть як прийти на робоче місце, так і не прийти, як виконувати свої посадові обов'язки, так і не виконувати. Тобто, поки що не було жодного прикладу в Україні такої партії, яка без жодного співробітника могла б успішно справлятися, і особливо з таким успіхом, як це робить «Слуга народу», справлятися своїми посадовими обов'язками без працівників. Ну, то есть вы верите в то, что действительно в партии «Слуги народа» работают волонтеры? Ну, по-перше, без зарплати, да, без вони просто можуть бути оформлені в інших організаціях працівниками, а тут офіційно не зараховані, тобто не створений штат працівників. Але це ненормальне явище, звичайно, мав би бути хоча б, ну, як правило, керівник партії і бухгалтерія, чи там юридична служба, хоча б кілька посадових осіб мали бути все ж таки штатними працівниками партії. Ну вот у нас в эфире Александр Кошель говорил о том, что у него есть достаточно много оснований, чтобы предположить, что вот там все-таки выдаются зарплаты в конвертах. Вот как вам такая информация? Может ли быть такое? Ну, якщо ці зарплати вже, скажімо так, знову ж таки, скандальних повідомлень чуємо про те, що зарплати видаються і депутатам в конвертах, по Верховній Раді ходять конверти, як раніше ходили спортивні сумки, то тепер ходять конверти, то в цій ситуації, ну, виходить, що і партія, яка не має офіційних працівників, яка мала бути зразком і прикладом для інших партій, де мало бути все легально, прозоро, де мали бути оформлені штатні працівники, мала бути виплата заробітної плати по-білому, без конвертів і сплатою податків. На жаль, такого прикладу ми не отримали, і, звичайно, якось ці люди отримують заробітні плати або через інші організації, або таким ж самим чином, як і народним депутатам, доплачують в конвертах. Ну вот мы говорили про волонтеров, да, и я тут задумалась, а может ли быть такое, что «Слуга народа» — это идеологическая партия? Ну, щоб була ця партія ідеологічна, спочатку треба оголосити ідеологію, щоб вона була... Ну, как либертарианцы говорили, да, какое-то время.
ви знаєте, крім того, що говорили, треба, щоб ця назва співпадала з її діями. Да? Коли говоримо про лібертаріанство, ну, по-перше, в нього є певні напрямки, а по-друге, воно має відповідати, заявлена ідеологія, відповідати діям. Поки що дії, які здійснені цими депутатами, не відповідають жодній ідеологічній заявці лібертаріанства. Це і не праве лібертаріанство, і не ліве лібертаріанство, і не мінархізм, і не анархізм, тобто ми і не лібертарії. Тобто ми не можемо побачити в діях цих депутатів нічого, крім посилення фіскалізації, тобто впливу держави, що є протилежне до лібертаріанської ідеї. Ми бачимо, скажімо так, підтримання інтересів великого капіталу на зменшення свобод людей, а це в принципі протиречить лібертаріанській ідеї вільної особистості. Тому поки що заявлена ідеологія не відповідає змісту. Ну вот если есть такие сомнения вокруг партии президента Зеленского, да, и конверты, и теневые зарплаты, возможно, должны ли тогда этим заинтересоваться антикоррупционные органы? Ну, в першу чергу, правоохоронна система, яка в країні як не працювала, так і не працює, має в першу чергу поцікавитися правдивістю і точністю поданим фактів. Тобто, перше, що в такій ситуації має зробити правоохоронці, це відкрити кримінальну справу по факту. По факту того, що заявлено в тих чи інших скандалах, в тих чи інших відеодоказах, аудіодоказах. І вже слідчі мають розібратися, чи співпадають ті чи інші заявлені факти реальним документам, реальним проходженням там коштів, доказів, різних, скажімо, скандальних суперечностей, впливів тих чи інших осіб на прийняття державних рішень чи комерційних рішень і так далі. І вже відповідно від правоохоронної системи можна говорити про те, чи ці народні депутати відповідають своїх займаним посадам, чи посадові особи можуть перебувати, здійснюючи такі дії на своїх посадах, чи вони для початку мають бути звільнені, а після того по них кримінальна справа. Как вы думаете, как долго просуществует эта политсила с таким количеством скандалов? А если это еще и начало? Важко прогнозувати. При такій хвилі і початку відцентрових рухів швидше йде до того, що ми йдемо на дострокові вибори. Переходя к следующей теме, адвокат Евгения Закревская объявила голодовку до возобновления расследований в делах Майдана. Об этом она сообщила в эфире «1+1». Давайте послушаем. З сьогоднішнього дня, з того дня, в який зупинилося це розслідування, я не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих. І я це вам обіцяю. Совсем недавно в нашей студии Сергей Горбатюк говорил о том, что он совершенно не видит какой-либо перспективы расследования дел Майдана. И действительно уже прошло 6 лет. Мы не видим ни заказчиков, ни организаторов. Когда накажут виновных? Ми бачимо, що попередня влада взагалі не мала жодного політичного бажання розслідувати цю справу. Постійно відбувалися якісь чи то перенесення, чи то затримка, чи то якісь, скажімо, відговорки про те, що слідчі дії там не можуть початися, чи ще не вистачало коштів, чи ще не вистачало слідчих. Тобто не може суспільство дати однозначної оцінки, що заважало 5 років розслідувати ці справи. І зараз, коли ці справи намагаються передати з Генпрокуратури в ДБР, відповідно, ми бачимо, що вони не просто будуть передані, а по них навіть немає політичної волі, щоб в подальшому їх розслідувати і покарати винних. В цій справі ми бачимо, що ні попередня влада, ні сучасна влада, вони не зацікавлені в тому, щоб суспільству насправді розказати, що відбувалося в 2013-2014 році, хто був ініціатором, хто був замовником. Почему не заинтересованы? Кому это не выгодно? Решения и какие-то результаты расследований? Мені здається, що там можуть бути знайдені ті особи, які перебували в політиці попередній і перебувають зараз в політиці сучасній, яким дуже невигідно це розслідування. Відповідно, як ми розуміємо, у всіх попередніх владах України не були покарані замовники і політичних вбивств, і вбивств банкірів, журналістів, вбивств громадських діячів. Відповідно, тут може бути так, що і попередня влада,
влада і сучасна влада, вони продовжують цю традицію непокарання винних, непокарання замовників. Ну вот, как стало известно, уголовными производствами по делам Майдана в дальнейшем будут заниматься Государственное бюро расследований, и небольшая часть будет передаваться НАБУ и нацполиции, и сейчас идет процесс, собственно, передачи этих материалов. Рассчитываете ли вы на эффективность работы созданной группы? Ну, потрібно сказати, що Генеральна прокуратура з цим не справилась. Тобто з таким розслідуванням можна було б за 5 років хоча б дати попередні якісь результати, або взагалі все ж таки справу довести до кінця. 5 років – це достатній період, а ми знаємо, що якщо от така велика кричуща кримінальна справа протягом першого року не розслідувана, то зникають речові докази, зникають замовники, зникають прямі винуватці, і вже через 5-6 років це зробити набагато складніше. Тому віри в те, що зараз буде щось зроблено по тому, що втрачено за 5 років, ну, дуже мало. А вообще, вот действительно прошло 6 лет событий Майдана. Как вы думаете, мы вынесли уроки, переосмыслили этот опыт? Ну, перше, що потрібно винести з цього досвіду, що всі революції починають оптимісти і романтики, а користуються результатами негідники. І в цій справі, як ми бачимо, основний висновок українців має бути в тому, щоб починати якісь протестні рухи, продумувати їх таким чином, щоб мінімально постраждало людей, які не причетні до справи, і максимально все ж таки були покарані ті люди, які вчинять суспільством несправедливість. Ну, давайте перейдем к еще одной теме. Российский публицист Александр Невзоров в своем стиле прокомментировал возвращение России украинских судов без сантехники. Давайте слушать. В ближайшее время унитазы, вероятно, появятся в оружейной палате Кремля. В мерцающем свете музейных огней, обвитые победными лентами и украшенные лавром. И это правильно. Большой трофей Великой войны и должен быть представлен сдержанно, но достойно. Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юнармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножию мавзолея. А может, правда, русским унитазам нужны были как трофей? Ви знаєте, ну, Невзоров взагалі, не дивлячись на всю політичну цензуру, не дивлячись на всі, скажімо так, от такі утиски свободи думки і слова в Росії, він продовжує все ж таки вільно мислити і політичною сатирою. Ну, мы не про Невзорова, да, сейчас, но все-таки про сантехнику и про корабли, которые разграбила Российская Федерация. Зачем унитазы снимать? Зачем, как вы думаете? Ви знаєте, отут не вистачало міжнародних спостерігачів і, скажімо так, фільмування і різне, скажімо, доказова база на місці акту прийому передачі. Тому що ми вже чули, що є заява ФСБ Росії про те, що кораблі були передані в нормальному стані. Тобто, що там все було на місці, так як вони їх там отримали. Там навіть смонтірований відеоролик вони спеціально Так, все було передано в якісному стані. І це, типу, українці розграбували свої ж кораблі, поки вони їх вели на буксирі до Одеси. Да, і скидували в буферні води, да? Да, і в цій ситуації ця, скажімо так, ситуація має нас навчити тому, що при таких спірних питаннях має бути максимальна кількість посередників, максимальна кількість доказів для того, щоб жодна сторона не могла заявляти, все ж таки, ми праві чи вони праві. В ситуації, коли такі, скажімо так, конфліктні питання вирішуються, має бути нейтральна приймаюча сторона, яка, скажімо так, дозволить все ж таки визнати той факт, що якщо в нас розікрали ці кораблі, то має бути виписана повністю штрафні санкції, мають за свій рахунок відновити всі ці втрачені судна і всі ці знищені матеріальні цінності. Ну вот смотрите, мы же понимаем, что Российская Федерация вернула нам наши же корабли, захваченные ею, не на основании решения Международного трибунала, а основываясь на свое так называемое уголовное производство, отдали нам наши корабли как вещдоки на ответственное хранение. Нужно ли было нам забирать тогда эти корабли в таком виде?
Ну, по-перше, яке може бути відповідальне хранення нашої власності. Це, скажімо, якщо Так в говорити этом-то и абсурд. Да, якщо говорити про міжнародний трибунал, то має бути виконання рішень міжнародного трибуналу. До речі, і моряки мали бути по ньому повернуті повністю зняттям всіх претензій кримінальних до них, які були висловлені в Росії. І, відповідно, кораблі, як власність України, теж так само мають бути повернені, причому в тому стані, в якому вони Ну, мы же були. видим, что Россия занимается подменой понятий в данном случае. Тогда вот как вы думаете, мы же пока не знаем, на каком основании все-таки мы приняли эти корабли, да, наши. Это было правильно? Ну, про це має бути озвучена саме позиція України про те, що ми можемо прийняти кораблі тільки на підставі міжнародного морського права, тобто на підставі рішення трибуналу про те, що Україні мають бути повернені в повному об'ємі всі матеріальні цінності і, відповідно, зняті всі претензії згідно рішення трибуналу, а не згідно якихось видуманих справ, які ведуться в Росії. Руслан Синельников, политолог, был гостем нашей студии. Спасибо вам большое. Мы вынуждены завершать этот блок. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжают новости. Смотрите, не переключайтесь, Коршкенч. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Роман Безсмертний, український політик і дипломат. Можливі провокації напередодні зустрічі лідерів Нормандської четвірки. Що буде із законом про особливий статус Донбасу? Яку стратегію щодо повернення тимчасово окупованих територій має нинішня влада? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi. Lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Білесіз, Sevil Hanım, bu fikirге мен pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayıq? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz. 21 asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Yetermizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седосы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР.
Йөрегіңіздегі Қырым сесі. Meydan.fm сайтында dinlеңіз. Понеділок, 25 листопада, 2104-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман». І я, Тарас Кобзар, вітаю вас. Дивіться сьогодні в нашому випуску. Стеження, рекет та підпал автомобіля. На КПВВ «Чонгар» невідомі спалили авто громадського формування «Аскер». Активісти підозрюють бандитів, що працюють на колаборанта. 2 роки без ветерана кримсько-татарського руху Веджія Кашка. Жінку-легенду, яка все своє життя боролась за свободу і справедливість, вбила російська окупаційна влада. Російські ракетні комплекси разом з американськими винищувачами. Туреччина проводить масштабні навчання та випробування систем С-400. Помста за боротьбу. Невідомі підпалили автівку на базі громадського формування «Аскер». Подія сталася неподалік КПВВ «Чонгар» в ніч проти суботи. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Активісти громадського формування переконані, їм помстилися за активну громадянську позицію. Кого підозрюють самі активісти та які причини розглядають – далі у сюжеті. Ніч на 23 листопада. Невідомі спалили автівку громадського формування «Аскер» недалеко від КПВВ «Чонгар», що на адмінмежі з анексованим Кримом. Невідомі кинули запальну суміш, авто згоріло миттєво, вщент. Ветерани російсько-української війни мають припущення, звідки ноги ростуть. Це протидействие криміналу нашим діям в Новоалексеевке. Тобто, примерно 4 дня назад ми предприняли шаги, чтобы убрать налог, который наложен на таксистов криминалу, ну, рэкет, проще говоря. И мы рассматриваем поджог нашего автомобиля как ответка со стороны криминала. У нас есть определенная информация, что между так зваными Ордло и Крымом строится коридор для связи с определенными моментами. Кто здесь у нас перевозчиками является? Таксисты. Их можно нагнуть, сказать там, то провести, это определенную информацию. То есть строится коридор. Мы просто обязаны это все убрать. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження – умисне пошкодження майна. Головні підозрювані, за словами активістів, генічеські бандформування, які пов'язані зі зрадником України Сейтумером Німитулаєвим. Заступниця командира громадського формування «Аскер» Евеліна Аріфова каже, це помста за активну позицію і додає, за їхньою базою стежили. За кілька днів до поджога були машини, які слідили за нашою базою, ми їх фіксували, ми їх віддавали на перевірку в полицию. У нас есть прямое подозрение на людей, которые работают на адвоката Німитулаєва Михаила Величко. И также они совместно работают на донецких смотрящих, как говорится. Вот, те, которые пытаются в Геническом районе управлять всем. Активісти переконані, усе це ланки одного ланцюга, бо «Аскер» став на захист фермерів і таксистів. А ще буквально 2 тижні тому вони завадили незаконній оборудці заочно арештованого колаборанта Сейтумера Німитулаєва. Його адвокат і довірена особа Михайло Величко пригнав на територію орендного підприємства «Чонгар» спецтехніку, щоб вивезти 1,5 сотні аеродромних плит. Сепаратист Німитулаєв весь час шукає можливість продати вкрадене майно. Учасники громадського формування «Аскер» неодноразово ловили людей Німитулаєва під час крадіжок дорогих бетонних плит, які лишились в Генічеському районі від аеродрому. Сам Сейтумер Німитулаєв заочно арештований. Правоохоронці звинувачують його в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Досі триває суд ще за 2 статтями Кримінального кодексу – зловживання владою і махінації. Ріана Алієва, Заман, АТР. 2 роки без ветерана національного руху кримських татар Веджія Кашка. На молебень з нагоди сумної річниці та установки надмогильного каменя зібралися рідні, близькі і активісти національного руху.
Для них та всього кримсько-татарського народу Веджія Кашка – жінка-легенда. Вона все своє життя присвятила боротьбі за право кримських татар жити на своїй землі в Криму. Її завжди згадують як людину вільну, яка ні перед чим і ні перед ким не мала страху. Будинок Веджія Кашка повен людей. Вони всі любили та поважали Веджія Апте, схилялись перед її стійкістю і безстрашністю. На Дуа прийшли нещодавно звільнені з-під домашнього арешту Бекір Декерменджи, Асан Чапук, Кязім Маметов та Руслан Трубач. Вони були з нею 23 листопада 2017-го. Тоді окупанти влаштували на них облаву. Під час арешту ФСБівці натягли на неї кайданки і навіть вдарили прикладом автомату. Жінці стало зле, і вона померла у кареті швидкої. Цинічна окупаційна влада згубила жінку, яка лише прагнула справедливості. Вона безстрашна була. Була чиста, як горна вообще река. Она была настолько чистая, она не терпела никаких вообще вот кривотолков и каких-то вообще отклонений от линии, от генеральной линии. Как это делать? Життя Веджії Апте – суцільна боротьба. У 9 років разом із усім народом її депортували. В Узбекистані вже у 50-х роках активно включається в національний рух. У 67-му, після виходу указу, яким по суті заборонялось кримським татарам повертатись на батьківщину, Веджія Апте, навпаки, їде до Криму. Приняла на себя удар всех трудностей, которые ожидали возвращающихся крымских татар. Это без медицинского обслуживания, без жилья, без средств к существованию, и везде, и вокруг враждебная обстановка. Пережила поневіряння, без прописки, без роботи. Дітей не брали до школи. Радянська влада ще двічі виганяла Веджії Апте з родиною з Криму. Вивозила їх в голий степ. У часи поневірянь втратила 2 дітей. Її домівки знищувались. Лише із 3-ї спроби в 76-му вдалося зачепитись в Криму. І то завдяки підтримці академіка Сахарова. І навіть після цього вона боротьбу не припинила. Очень бескорыстная женщина. Жена жила, она очень скромно, но она отслеживала всем, кому плохо, особенно там семьям политзаключенных, и тем, кто подвергался выселению, я имею в виду при советской власти. И все время старалась организовать какую-то помощь. Вдома у Веджії Апте постійно збираються учасники національного руху. Вона на всіх мітингах за права свого народу. Як у СРСР, так і після його розвалу. Зокрема, у 92-му в Києві, щоб привернути увагу до вимог кримських татар, перекриває рух на вулиці Грушевського. Трасса по улице Грушевской была забита транспортом. Весь транспорт остановился, и троллейбусы, и машины все. Приходим, Веджия Апте со своей внучкой лежит на асфальте. Устроила лежачую демонстрацию, чтобы привлечь к нашей проблеме внимание общественности. Надо отдать должное, что все водители терпеливо, с пониманием и сочувствием к нам ждали, когда эта лежачая демонстрация кончится. Невеличкого зросту, ніжна, тендітна, з почуттям гумору, завжди викликала прихильність у будь-кого, хто з нею спілкувався. Вона не здавалась за будь-яких обставин. Коли в 2014-му її землю знову захопив окупант, попри дуже похилий вік і хвороби, бореться далі. Переймається через арешти кримських татар окупантами, підтримує їхні родини. Зараз наші хлопці у в'язниці. Ця держава почала гратися зі зброєю, погрожуючи нашому народу. І ми не знаємо, що вона ще може утнути. Тому я вирішила провести молебень, аби наших хлопців звільнили якомога швидше. Так само активно Веджія Кашка захищає телеканал АТР, коли окупант почав витискати телеканал з півострова через його непримиренну позицію з окупацією. Її не стало 23 листопада 2017-го. Її трагічна загибель потрясла весь кримсько-татарський народ. Это был человек, который в протяжении своей жизни он связал разные эпохи и очень многих известных в истории людей. Она связала
застала депортацию, советский период, диссидентское движение, крымско-татарское национальное движение, Петра Григоренко, эпоху Сахарова Андрея, крымско-татарских правозащитников Мустафа Гаджимилева, независимая Украина и опять русская оккупация. Это человек, который с собой связал все эпохи для того, чтобы в Криму было добро и чтобы всем было хорошо. Ім'я Виджия Кашка назавжди залишиться в пам'яті тих, хто її знав. Буде вписано в строки національного визвольного руху і назавжди викликатиме шану, як жінка-легенда, що все життя боролась за свободу свого народу. Вікторія Бойко, Заман, АТР. Російські війська на Донбасі нахабніють. Через обстріли російських військ у Мар'їнці зі стрілецької зброї поранили жінку. Первинну допомогу їй надали військовослужбовці Об'єднаних сил, потім жінку доправили до лікарні. На Донецькому напрямку російські найманці так рясно гатили, що спричинили пожежу в районі Березового. Загорівся сухостій, вогонь перекинувся на будинки. Згоріло вщент 6 будинків. Гасили пожежу українські бійці. В цілому за добу на Східному фронті бойовики порушили так званий режим тиші 7 разів. Ворожі міни розривалися неподалік Водяного. В Головному управлінні розвідки Міноборони заявили про збільшення чисельності російських спецпризначенців. Вони використовують українські території для випробувань озброєння. До з'єднання частин 1 та 2 армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації прибули російські спецназівці з засобами технічної розвідки та снайперськими гвинтівками, у тому числі невстановленого зразка. Ці кадрові військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації вивчали обстановку у районах передових позицій з використанням завезеного ними обладнання та виконували завдання у складі снайперських пар і розвідувальних груп. На шляху до саміту Нормандської четвірки Владимир Путін зібрав Радбез Росії. Радилися щодо майбутніх перемовин і обговорювали ситуацію на Донбасі. Таке розповів прес-секретар російського президента Дмитрій Пєсков. При цьому, каже, невідомо, чи будуть в рамках саміту Путін і Зеленський зустрічатися тет-а-тет. Переговори в нормандському форматі між лідерами України, Росії, Німеччини та Франції, нагадаю, мають відбутися 9 грудня в Парижі. Перейшли до випробувань. Туреччина тестує російські ракетні системи С-400. Нині перевіряють, як працює радіолокаційне обладнання. На авіабазі біля Анкари в небо здійняли винищувачі. Вони розташовуються на різних висотах, щоб армійці змогли перевірити, бачать їх російські системи чи ні. Схожі випробування проводитимуть і завтра. Першу партію С-400 Туреччина отримала від Росії влітку. За це США пригрозили Анкарі санкціями і відмовилися продавати своїм партнерам по НАТО сучасні винищувачі F-35. Вважають, що російські комплекси загрожують національній безпеці Сполучених Штатів. 2 роки голодних смертей в Криму. В дні роковин Голодомору ми згадуємо жертв ще одного штучного голоду. На початку 20-х років минулого століття більшовицька влада заморила голодом майже 500 000 кримчан. За вказівкою Леніна в людей забирали хліб, а хто боронив своє, просто розстрілювали. Шокуючі факти, причини та наслідки Кримського голодомору досліджував Владислав Стужук. Голодомор 32-33 років визнано геноцидом у 17 країнах світу. Це був штучний голод, звірячий крок радянської влади до знищення українців. Результат – близько 10 мільйонів замучених людей. Однак морити голодом непокірні народи більшовики взялись значно раніше. Хочу розповісти про ще один страшний приклад. В 1921 році нестачу продовольства відчули в Криму. Причин було декілька. Після Першої світової і громадянської війни виникли проблеми з кіньми та реманентом, а півострів накрила страшна посуха. Втім, стихії допомогли і більшовики. Місцеві боси звітували до Москви про 9 мільйонів пудів зерна, які намолотили в Криму. Однак в 21-му зібрали лише 2 мільйони пудів, а Москва вимагала значно більше. З подачі Леніна хліб забирали, а тих, хто відмовився, до стінки. Результати хлібного терору більшовиків вражають. Я наведу деякі кричущі факти, як радянська влада прирікала кримчан на голодну смерть. 680 тисяч людей. Таким було населення Криму у 21-му році. Вже за перші місяці після наказу Леніна до Москви звітували. В Криму голодують понад 500 000 людей. Половина з них – діти.
Однак комуністичні боси продовжили забирати хліб, а кількість померлих з голоду кримчан росла в геометричній прогресії. Газети тих часів писали: фунт хліба в Алупці коштує 160 тисяч рублів. Фунт важить приблизно пів кілограма. Уявіть собі, до голоду корову на селі можна було придбати за 50 рублів, а пів кіло хліба – 160 тисяч. А дефіцит продовольства тим часом набирав обертів. Люди почали вмирати з голоду. До лютого 22-го року від голоду померли понад 14 тисяч людей. У квітні кількість жертв зросла до майже 380 тисяч, а це більше половини тодішнього населення Криму. Пережити голод допомагали міжнародні гуманітарні місії – США, Туреччина, італійські та голландські організації, мусульманські громади світу. Лише Москва продовжувала планомірно знищувати людей. Після смерті значної частини місцевого населення на їх місце почали заселяти інших лояльних режиму людей. Кримський голод і голодомор українців в цьому сенсі подібні. В обох випадках кат єдиний – Москва. А ціль – знищити непокірних українців та кримських татар. Вшановували жертв голодомору і у всьому світі. Пам'ятні заходи відбулися в Канаді, США, країнах Балтики та багатьох інших. В Стамбулі пройшла акція «Запали свічку». В ній взяли участь лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв з дружиною, голова Меджлісу Рифат Чубаров, віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Лінур Іслямов. Пам'ять жертв геноциду вшанували хвилиною мовчання. Коли держава спеціально вбиває своїх громадян голодом, в світовій історії це вперше. Різні цифри називають від 6 до 9 мільйонів жертв. Це говорити легко, а ви уявіть, 6 мільйонів людей, з них 300 тисяч – це діти. Цей злочин не порівняти з фашистським. Кремль це зробив, щоб нібито знищити український націоналізм. Такі події забувати не можна, і український народ має зробити висновки. Учасники кримсько-татарської делегації прийняли запрошення консулу України та під час зустрічі з українськими дипломатами обговорили нагальні питання повернення Криму, життя на анексованому півострові та шляхи звільнення незаконно засуджених кримських татар. Життя в боротьбі за свій народ втілене у світлинах. Фотовиставка про життя лідера кримсько-татарського народу та презентація біографічної книги на честь 76-річчя. У Стамбулі кримсько-татарська діаспора відсвяткувала день народження Мустафи Джемілєва. На урочистостях були представники Румунії, Великобританії і делегація з України. Подробиці дивіться в сюжеті. Так представники кримсько-татарської діаспори зустрічають у Стамбулі лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва. Із Києва до Туреччини. Він приїхав у супроводі дружини Сафінар, а також представників Меджлісу і Всесвітнього конгресу кримсько-татарського народу. Тут, з нагоди його 76-го дня народження, діаспора організувала вечір поваги. Захід розпочався з фотовиставки світлин із заслання Мустафи Джемілєва в Якутію. Мустафу встречают с большой любовью, уважением, почитанием. Особенно в Турции встречают его как государственного деятеля, как президента страны. Оказывают ему тут внимание, почет, свою любовь. Собираются наши соотечественники, которые проживают в Турции, сотнями, тысячами, чтобы встретиться с ним, увидеться, обнять его. Россия, к сожалению, его выдворила из Крыма первым, потому что таких идейных, сильных людей они остерегаются. Про боротьбу за повернення на батьківщину та нинішню ситуацію на окупованому півострові зі сцени розповів сам лідер кримських татар.
ООН, Парламентська асамблея Ради Європи вже прийняли багато рішень проти Росії. Вони працюють над тим, щоб допомогти нам. На жаль, на сьогодні ми так і не бачимо певних результатів. Звичайно, що зараз за ґратами сотні наших людей. Проте, якщо б не було світової підтримки, їх кількість могла б вимірюватися тисячами. Але все одно світ досі не може надати нам необхідної підтримки. Сьогодні дуже важливо, щоб журналісти телебачення обговорювали всі проблеми, що стосуються Криму. Це для нас велика підтримка. Ми перемогли радянську владу, її не стало, і я впевнений, що ми знову станемо господарями власної землі. Звільнення Криму – це складний, але важливий процес, наголосив посол України у Туреччині Андрій Сибіга. Ви символ, ви епоха, і всі ми живемо в вашу епоху. Ви символ перемоги. Я сьогодні подивився виставку, подивився фільм. Мене вразили ваші очі. Незважаючи на той вік, ті кадри, завжди ваші очі проникливі. Вони дивляться в глибину речей, вони дають ту віру, вони дають відповіді про те, що ви знаєте питання на всі майбутній подальший розвиток. Тобто ви символ перемоги. Приїзд Мустафи Джемілєва до Туреччини – це можливість вкотре говорити про окупацію Криму. Особливо це важливо для діаспори. Певен представник Меджлісу в Туреччині Зафер Каратай. Спеціально до 76-річчя лідера він написав книгу «Боротьба одного народу», в якій розповів не лише про боротьбу Мустафи Джемілєва за права кримсько-татарського народу, а й згадав про нинішню ситуацію у Криму. Мустафа Ага передусім для мене брат, лідер і дуже хороший друг. І людина з гарним почуттям гумору. Він завжди намагається підняти настрій. В книзі я розповів і про боротьбу Мустафа Ага, і про боротьбу нашого народу в депортації. Об'єднав їх разом. На зустрічі з лідером кримсько-татарського народу зібралися сотні співвітчизників та представників влади. Аби привітати Мустафу Джемілєва, деякі представники діаспори навіть спеціально приїхали з інших країн. Мустафа Ага – лідер усього тюркського світу. І для нас він є прикладом людини, яка пройшла шлях складної боротьби і несправедливості. І ми беремо приклад з його життя і боротьби. Він не підкорився і завжди боровся. І сьогодні він герой для всього тюркського світу. Мустафа Ага – лідер нашого народу. Він наш символ, наш смолоскип. Ми дуже щасливий народ, тому що ми маємо такого лідера. І для діаспор він є прикладом того, через що він пройшов. Якби не такі люди, то Криму не було б. Цього вечора, присвяченого життю і боротьбі Мустафи Джемілєва за права кримсько-татарського народу, глядачі також побачили уривки фільму «Кримоглу. Боротьба одного народу». А завершилася зустріч із лідером концертом, який організувала діаспора кримських татар. Я хотів би побачити звільнений Крим. Поки Путін не помре, поки Крим не буде вільним, я буду боротися. Також під час турецького вояжу кримсько-татарської делегації урочисто відкрили асоціацію кримсько-татарських підприємців Туреччини, України та Румунії «Турксіт». Її метою є розвиток співпраці між бізнесменами. Асоціація розпочала свою роботу 1 жовтня. Вже відкрила своє представництво у Києві. Це подія дуже знакова для кримсько-татарського народу, заявив лідер Мустафа Джемілєв. Из-за разных исторических событий крымские татары разбросаны по всему миру. Создание такого дернека меня очень обрадовало. Объединяющим элементом является бизнес, и эта инициатива со стороны диаспор меня вдохновила. И на этом пути это правильный шаг. Я от всей души искренне хочу поблагодарить за эту инициативу. Спасибо. Під час засідання учасники обговорили роль бізнесу у деокупації Криму та об'єднання зусиль заради цієї мети. Якщо немає грошей, відповідно немає сил. Наскільки сильною буде наша економіка, настільки сильною буде і наша боротьба. Для того, щоб підтримати народ, нам потрібно бути сильними. Якщо ми будемо сильними, так само впливовим буде наш меджліс. Всі наші думки про Крим. Сподіваюсь, ми скоро повернемося в Крим, і всі наші інвестиції будуть направлені в Крим. Сьогодні ми є свідками і учасниками офіційного започаткування діяльності
діяльності Українсько-турецького, румунського, кримсько-татарської асоціації бізнесу. Це надзвичайно важливо, тому що ця асоціація, вона представляє бізнес. Бізнес, який має зараз затребуваність організовувати саме в такі структури, неурядові. Це означає, що відкриваються нові перспективи взаємного проникнення на ринки, взаємної співпраці, взаємного поглиблення цієї економічної взаємодії. У майбутньому планується відкриття представництв Турксіт у Литві, Латвії, Польщі та Румунії. Ельмаз Асан, Еміне Халілова, Асан Емінов, Заман, АТР. Це все, чим встигаю поділитись. Більше інформації менш ніж за годину, розповість Шевкет Нематулаєв. Завжди актуальні новини ви знайдете на сайті ATR.ua. Я ж дякую вам за вашу довіру і побачимось. Кырым татар тіліне кечем, чүнки бізім студиямызға Кырым татар халқының лидері Мустафа Биджимилев хош келді. Ve мен оны қаршыламаға енді азырым. Селам алейкум, Мустафа. Насылсыңыз? Есте біз шымды Борислав Березанен бұл Украинаға Русия қайтарған гемилер ақында лаф етеміз. Малум олғаны кебі бүгін олар енді қытаға келділер. Сізше де бұл хата еді бұл гемилеріні алмаға? Чүнки Русия бізім анағанымызға көре халқара трибуналының қарарыны еріне кетірмей, іште бөлі делил оларақ бере бізге оларына. Bu rehin algan 24 gemiciler de aynı şey. Aslında uluslararası mahkemeye göre o şartsız onların serbest bırakması gerekiyordu. Ama bizimkiler nasıl bir değişme yaptılar. Onların haydutlarını serbest bıraktılar. Şimdi gemiye gelince o gemiler de şartsız kaytarılması gerekiyordu. O Hamburg Tribunal. Ama kaytarmadılar diye işte sanki dersin bir Ali cenaplık yaptılar da şimdi böyle verilir. Hem de Rus adetlerine göre onun içinde olan hep kıymetli şeyleri kırsladılar. Kıymetsiz şeylerini de kırsladılar. Evet, kırsladılar. Öyle demirlerini şimdi boş demirleri neden aldılar bilmiyorum. Yani sizce bu hata yine de? Yine de hata yaptılar. Mına aytalar ki bu gemilerini Rusya Federasyası Normand Korşuvu'ndan evvel böyle güzel bir adım olarak bergen Ukrayna'ga. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Bu Yok Normand... ya hiçbir... Ya da bağlı değil bu mesele. Yok. Şimdi bakınız. Evet, eğer de bu gemicilerin, 24 adamlarımızın bu gemini vermegen olsaydı hiç şak. O zaman sanksiyalar olacaktı. Hem de çok iyi olacaktı. Çünkü sanksiyalar bu sefer ciddi olacaktı. Rus gemilerine, Avrupa limanlarına giriş yasak olacaktı. Yani malın ödemeleri, kıymeti çok olacaktı Rusya için. Ama biz onları kurtardık demek mümkün. Yani hakimiyet bunu anlamay mı? Любой ценой мир dedi ya. İşte ne olsa olsun barış olsun. Öyle barış olmayı. O daha ziyade haydutluğa yol açar. Maalesef. Biz o şunu basında da, televizyonda da daima anlatamız ama maalesef. Mına aytalar ki endi 9 dekabr günü bu 4 liderinin Normand çerçevesinde konuşuvu olacak eken ve bugün işte Sluga Народа Fırkası'ndan halk deputatı aytты ki demek Prezident Vladimir Zelenskiy de bu konuşuvga hazırlana. Sizin düşüncenizge göre bu konuşuv semereli geçecek mi? Neticeleri nasıl olacak? Doğrusu söylesem ben ondan bir şey beklemeyeyim. Zelenskiy dedi ki ben orada mutlaka Kırım hakkında da laf çıkarırım. Söyleyebilir evet bazı laflar ama bu Norman toplantısı, Normanskaya четверка dediğimiz o mahsus Ukrayna'nın doğu bölgesinde Donbas meselesini çözmek için kurulgan idi. Şimdi Zelenskiy bu Kırım meselesini çıkarsa Putin adeta söylediği gibi işte bu meseleye bakılmayacak, Kırım bizim toprağımız bu şekilde saçma şeyleri tekrarlayabilir. Ama ikinciden o der ki siz ne bunu çıkarasınız bu Normand четверка o nasıl yeri değil. Burada yalnız Donbas'la ilgili meseleler. Böyle şey olabilir ama eğer bu
toplantının neticesinde nasıl bir dokument kabul edilecek olsa, orada Kırım'ın hatırlamayıp bile işte Rusya ve Ukrayna arasında barış sabit ve sağlam olması için mutlaka Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması şarttır deyip yazılsa o da büyük şey olacak. Toprak bütünlüğü işte uluslararası tanılgan sınırlar içerisinde. O Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu'nun o 27. Mart 14 senesinin rezolüsyasına esaslanıp, Helsinki Anlaşması'na esaslanıp, böyle bir şekilde kelimeler kullanılsa evet faydası olabilir. Ama eğer mana bizim beklegenimiz gibi böyle bir vesika imzalanmasa, Kırım Tatarlarının pozisiyası nasıl olacak? Bu bizim pozisyamız normal şeyle bağlı değil biz. Hem Ukrayna'nın pozisyası, Kırım Tatarların pozisyası burada aynı. Biz Kırım mutlaka boşalması gerek. Bunu biz elbette daima konuşacağız. Men ne için sorayım? Çünkü biz görüyoruz ki bu Normand Koruşuva çerçevesinde hep Donbas hakkında laf edilir. Zaten böyle siyasetçi ortamlarında bile Donbas meselesi daha çok kotarılıyor. Ve şimdi bu mesele etrafında Kırım ne yazık ki böyle unutula gibi görünüyor. Sizce de mi öyle ve bunu toktatmak için ne yapmalı? Kırım meselesi elbette 14 senesi gibi gazetelerin başlığında değil. O belli çünkü dünyada çok problemler var. Kırım biraz çetki şekilde ama unutuldu demek mümkün değil. Demin söylediğim gibi normal formatı yalnız Donbas için kurulgan idi. Onun için tabii olarak orada ise Donbas konuşuyorlar. Biz teklif ettiğimiz Minsk Anlaşması da aynıydı. Mundstein-Meyer anlaşması da işte formülü de aynı şu şekilde Donbas meselesi de. Şimdi ortada nasıl yapıp da bir format ortaya getirmek ve o formatta Kırım meselesini müzakere etmek. Evet bu format kurulmasına Ruslar karşı olacak. Kurulsa da biz iştirak etmeyeceğimiz diyecekler. Ama Ruslar orada müzakere etmeye hevesi, isteği olması için, o masaya getirilmesi için bir katli sanksiyalar gerek. Rusları mecbur etmek gerek. Ama sonraki zamanlarda maalesef biraz yumuşamalar var. Biz Tüney'in Bursa günü 19'unda o London'da da hemen laf ettik. Bu İngiltere'nin Dışişler Bakanlığı'nın Doğu Avrupa ve Orta Asya bölümünün başkanının bizesinde onda cenazeyi organizledik ama onlar özleri öğrengenler. Anladım. Bizden bağlandılar, rica ettiler, geldik. Bir saat kadar bu konularda konuştuk. Mına iç siyasetinin de biraz laf etmege ve müzakere etmege isterdim. Lakin bundan evvel sayılı dostlar bizim stüdyamızda telefonlar çalışa. Eğer ki sizin meraklandırgan bir sualleriniz olsa lütfen bizim stüdyamızga telefon açınız ve Mustafa Ağa'ga bu suallerini seslendirmege imkanınız olacaktır. Ve bu günleri Kırım Tatar Milli Meclisi böyle bir beyanatta bulundu ve bu beyanatını Rifat Ağa Çubarov Milli Meclis adından o'zining Facebook sayfasında yerleştirilgen anda Kırım Tatar Milli Meclisi Prezident Vladimir Zelenskiyden tezden muhtariyet meselesini çözmege talap ete keliniz dinleyik. Кырым-татар халқының мәжілісі да бір кере тамыр Кырым-татар халқының халқара ақ бойынша тасыдықланған табби ақларға сайып олғаныны ве шу сырада Украинаға айыт олғаны тарихи территорияда тамыр халқының өзіні белгілемек аққы олғаныны таздықлай. Кырым-татар халқының лидері Украина президентіні тезден юқары шураға Кырым Мұхтар Жұмхурияты ile бағылы ана ясаның 10-cı maddesine denişmeler kirsetілуі, Кырым-татар халқының статусы Украина тамыр халқлары қанун лейхаларını kirsetmege talap ете. Mına ne için şimdi böyle bir sizince tezden sözü ile bağlı böyle bir radikal çağrıda bulundu Milli Meclis? Ne bu bağlı? Birinciden bilirsiniz bu günlerde bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin bu yönetim kurulunun toplantısı oldu. Bilemiz, rahatlıkla. Türkiye'den, Rumanya'dan, Amerika'dan insanlar geldiler. Bu müzakere edildi. Elbette bu mesele anda da müzakere edildi. Ve neticede işte böyle gibi bir talepte bulunması kararı alındı. Ertesi günü Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toplantısı oldu.
Kırım'dan sağ olsunlar arkadaşlarımız hep zorluklara bakmadan toplam olarak 19 millet meclis azaları yani kvorum var idi. Orada da bu mesele müzakere edildi. Tün evin akşam Cumhurbaşkanı'nın Kırım Otonom Cumhuriyeti'nin temsilcisi Anton Karineviç, son bizim oranın yardımcısı Tamila Taşova, daha Karineviç'in bir yardımcısı Rifat Çubarov ve Rüstem Umerov bu meselenin yine de konuştuk. O aslında Karineviç bize Zelenski'nin talimatının göre konuştu. Neler Kırım Tatarları için en mühim bu meselelerin Zelenski bilmek istedi ve biz de bunu konuştuk. Yani doğru anlayayım, Prezident Zelenski Karineviç'e talimat verdi sizden laf etmesi için ve bu konuşup olup geçti. Evet. Ve siz muhtariyet meselesini de ona aittiniz. Muhtariyet meselesini etraflı konuştuk. Son ikinci mesele regular şekilde başta Koçma zamanında var idi ya, Sovet представителей konuşuyordu. Şimdi bunu canlandırmak maksadımız var. Şimdi Sovet представители değil de o 94 senesi Sovet представители yani Kırım Tatar halkının şurası gibi temsiller şurası ama şimdi o zaman çünkü Kırım Tatar Milli Meclis'te resmen tanınmamış idi. Ama 14 senesi burada tanınma oldu. Şimdi bu Sovet представитель kelimesini kullanmaya ihtiyaç yok. Onun için biz dedik ki bu görüşmeler devamlı olsun. Yılın içerisinde bilmiyorum o Cumhurbaşkanı hepimiz karar verecektir ama bizim fikrimizce belki her kvartal yani 3 ay içerisinde bizde toplanan meseleler ortaya koyacağımız, onu müzakere edeceğimiz. İşte bu meseleleri konuştuk. Kim girecek bu grupa? Yalnız meclis azaları ama Cumhurbaşkanı elbette istediği adamları çağırabilir. Çağırması da gerek. Yalnız özü değil de çeşitli bakanlıklardan, ministerstvolardan çünkü Koçma zamanında nasıl olaydı? O Kırım hakimiyeti bütün Kırım hakimiyetini toplayıyordu. Bizim dertlerimizi dinleyedi. Son talimatlar verirdi. Sen bunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Evet, Koçma zamanında onun talimatlarını yerine getiren adam yok idi. %95 yerine getirmiyordu. Ama nasıl da olsa kocaman memleketin Cumhurbaşkanı Kırım Tatarlarının ayağına gelip de buna ben geldim, sizin dertlerinizi dinleyeyim, ne yapayım degen, evet manevi bakımda bize büyük destek ediyor. Şimdi de aynı şey olması ihtimali var, biz bildiğimiz öyle olacak. Ama bu sefer elbette verilgen talimatları yerine gelecektir. Telefon bağımız var, geliniz kabul edik. Alo. Alo. Nasıl sağlıklar sizde? Mustafa sizge sual galiba. Merhaba, buyurunuz. Buyurunuz. Tanışın etiniz sözünüzü lütfen. Selamünaleyküm saygılı cemaat. Birinci Mustafa Ağa'yı, saygılı, hürmetli Mustafa Ağa'yı doğan günden hayırlama isteyeyim. Allah sağlık versin. Yakında 16 yaş doldurdu diler. 16. Ya. Gülsüm Hanım sizge de selamünaleyküm. Kim ne dese desin birinci bu. Sağlık selamet olayık. İnşallah kısmetse betanda kısmet etsin konuşmaya. Amin, amin. Amin. Çok sağ olun. Sualiniz var mı? Amin. Ya ben Tahir Efendi, Mustafa Ağa'yı gördüm. Hayırlayım doğan günden dedim onun için. Anlaşıldı. Çok sağ olun telefona çıkardığınız için. Ve meselemizge 16 yaş doldurgansınız Mustafa Ağa. Hayırlayımız. Umur tek başlana katindi. Şunu soracak edim. Karineviç şimdi Prezident Zelenski'nin yekene bir bakma ya da başka onun yardımcılarının diye müzakereler yürütüle? Yok aslında Karineviç Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi. Ona onun esas muhatabı Cumhurbaşkanı. Evet artık orada başkaları da olabilir de ama o Cumhurbaşkanı talimatından çalışıyor. Sizce bu sizin aytkanınızın olmak ihtimali ne kadar yani var? Aslında
%100 olması gerek. Çünkü hem devlet için hem halkımız için bu gerekli şey. Evet, Cumhurbaşkanı diyebilir, çok sık istiyorsunuz, ben o kadar zamanım, bakayık, dinleyik. Ama herhalde bu bizim teklifimiz ona ulaşılacak. Ve bu mesele etrafında da iki sualim var. Mına muhtariyet meselesi. Karinevich'ten de laf etkendirsiniz. Belki o bu meseleni Zelenskiy'nin de müzakere etti. Ne kadar sıcak baka Zelenskiy bu meselege? Ne şekilde baktığını Karinevich bize söylemedi. Yalnız dedi, Kırım Tatarların dertlerini öğrendi, sonra gelip biz müzakere edeceğimiz de genel olarak. Şimdi biz o Karinevich'in laf ettiğimiz zaman ben böyle şey dedim, bakınız dedim, şimdi bir unikal bir vaziyet var. Eski zamanlarda, Poroshenko zamanında, ondan da önce parlamentoda böyle bir partili çoğunluk yok eden. O meseleyi parlamentoya çıkaracaksın, ses toplayabilirsin, bilmezsin, o çok problematik eden. Herkes nasıldır özleri şartlarını koyaydı. Ama şimdi eğer de Zelenskiy o Sluga Naroda halk hizmetçilerini toplayıp da ortada bu mesele var. Devlet için çok mühim. Size rica edemem bunu kabul etmeniz için ben eminim %100 o parlamentodan geçecek. Biz elbet başka partilerden de bu konuda konuştuk. Mesela 3-4 gün evvelse bu Golos Vakarchuk'un partisinin rehberlerini görüştük. Yine de bu Kırım Otonom Cumhuriyeti, Kırım Tatar Otonom Cumhuriyeti etrafında laf oldu. Onlar bizi desteklemeye hazırlar ama onun derecesi nasıl? Onu bazı malumat almak istediler ve ben yanında Rifat Çubarov, Rustem Umerov, onlarla uzun sohbet ettik. Timoshenko'nun partisi de desteklemeye hazır. Yalnız bu Oppa Blok dediğimiz onlar da belki oy verirler. Eğer de Moskova'dan onlara emir verseler. Moskova kadar... Telefon bağınız var, kendi geliniz kabul edek. Alo. Alo. Bala sesi. Alo, selam aleyküm. Aleyküm selam, buyurunuz. Birinciden Mustafa, hayırlı yaşlar olsun. Sağ ol yavrum. Tanıdınız galiba. Yok, tanımadım. Tanıştırın. Enver. Soyadınız? Enver. Kırım'danım. Kırım'dan. Kırım'dan. Enver. Anladım. Ruçi. Evet Enver, sağ ol. Sağ ol. İşleriniz Allah kolay getirsin. Allah razı olsun, sağ ol. Niyetleri yerine kesin de bana siz hareket yaparsanız, bilmiyorum ben çok da bu prezidentin çıkaran ne olan da niyetler var mı? Güzel onun içinde niyetler hatta çok şey ayta bizim meseleye geldiğinde oyunlar yapar. Sağ olunuz. Anlaşıldı. Çok sağ olun Enver ağa. Bala çağınızga selamlar söyleyemiz. Kırım'la ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları zararsız aslında. İyi bu açıklamalar yapar ama bunun etrafında çok dedikodular var. Fake'ler çıkar. Biz hiçbir şey eşittiğimiz zaman evet administrasyonu bağlayımız. Bunun manası ne diyeyimiz bize anlatıyorlar. Böyle şey olmadı, böyle şey bizim fikrimiz. Cumhurbaşkanı'nın Zelenskiy'in Kırım Tatar meselesine bakışı iyi. O bu 4 saat devam etken intervyusunda da ayıttı da bu Kırım'la ilgili sual verildiği zaman otonomiya hakkında özü fikri söyledi. Ama o fikri söylediği zaman o dedi ki ben dedi bu Kırım Tatar Otonom Cumhuriyeti olduğunun Kırım'ın kurtarılmasına destek yardım olacağına inanmayayım ama Kırım Tatar halkının haklarını yerine getirmesine evet önemlidir. Ben yakın günlerde Focus dergisine bir interview verdim anda. Dedim ki burada Cumhurbaşkanı yanlış var. Çünkü şimdi Kırım kime ait? Ukrayna'ya mı, Rusya'ya mı? Esas tartışmalar ne etrafında? Ruslar dediler ki biz de 230 yıl evvel algan edik bizim toprağımız. Biz bu kadar masraf ettik onun ekonomisine. Ukraynalılar da yok, onda Ukraynalılar da var idi.
Biz de bu kadar masraf ettik. Sanki bu toprakta onun kökenli halkı yok edildi, bomboş toprak edildi. Onlar geldiler de şimdi bu etrafında müzakere ettiler. Ama böyle bir uluslararası kaide kanun var. Her milletin, her halkın öz toprağında kendi kaderine tayin olma hakkı. Onun самоопределения. Eğer de Ukrayna'nın elinde böyle argüment olsa, bu kökenli halkın toprağıdır. Birinci olarak onları dinleyeceksiniz. Kayda olmak istiyor bu halk. Elbette Ukrayna'nın elinde büyük güç olur edi. Bunu anlatmaya tırışamız. Başka meselelerge geçmezden evvel men daha şunu soramağa istedim. Prezident Zelenskiy'nin siyasetiyle bağlı. Mına biz göremiz ki Kırım Tatar vekilleri sırasında hakimiyette, parlamentte aytmayım, hakimiyette sadece işte Tamila Taşeva var, o muavin. Başka bir strukturalarga, organlarga Kırım Tatarlarının tayinlev meseleleri şimdi müzakere etile mi? Olsun Kırım prokuraturası, mına göremiz ki prokuror yerine şimdi onun muavini geçti. Kırım prokuraturası ne için birinci sıralar mesela olarak Kırım Tatar isimleri yoktur. Olacak mı? Belki böyle bir tayinlev planları vardır Zelenskiy'nin takımında. Şimdi bilirsiniz bizde varıp da niçin Kırım Tatarları yok demesi doğru değil. Şüphesiz. Evet. Anda hep vazifeli konkurs olan. Bizde de kadro meselesinde verici sıkıntılarımız var. Evet, Kırım'dan istediğimiz adamları çağırıp olsaydık o zaman biraz kolayca olur. Orada mütehassıslarımız gayet çok. Ama biz burada mevcut olan insanların yalnız onları teklif edebiliriz. Evet, müzakere edilir. Yakın zamanlarda, yakında işte bir iki hafta evvelsi bizim Rüstem Umerov Golos Partisi'nin başkanının beraber başbakanla Goncharuk'la konuştu. O mesele orada çıktı. İşte neden bizde bu Poroshenko zamanında böyle vazifelerimiz vardı, şimdi onlarda yok. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Goncharuk'un cevabı öyle oldu. Siz dedi özünüzün tekliflerinizi veriniz. Kimin kaysi yerde göresiniz, biz son bakarız denir. Şimdi biz bu kadro meselesinde evet mevcut olan kadrolarımızın listeye alacağımız da onlardan soracağımız hayırda özün göre son olarak teklif edeceğiz. Var mı endi bir planlarınız hangi bir strukturalarga, hangi Kırım Tatarlarını? Dışişleri Bakanlığı'nda göremiz özümüzün adamımızın çeşitli yerlerde evet bu deokupasyon bölgesinde bazı посольствоlarga yollamak istedik öz adamlarımızı. Buna yakında 20 büyükelçi konkurs olacak, onları tayin edilecek yani elçiler. Biz onların içerisinde özümüzün tekliflerimizi de vereceğiz. Çok sağ olunuz ve gelecek meselemizge geçerken de siz subetimizin en başında bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin icra komiteti toplaşığı hakkında söz ayttınız. Ben bu meseleden de birkaç sual sormağa istedim. Çünkü sizin şimdi kaydetkeniniz Rüstem Bey Umerov, AZA ve halk deputatı bin kvartira hakkında böyle bir interview bergen bizim muhbirlerimizge bu mesele etrafında şimdi nasıl işler alıp barıla keliniz dinleyik. Birincisi bir toprak meselesi düşüneyik. Eğer toprak alınsa kvartiralar yapılacak. Alınmasa bekim satın alınacak. Yani bu iki konsept meselesinde müzakereler alıp varıla. Türkiye tarafı nasıl versiyaga kol tuta? Aslında uların teklifleri neydi? Bilirsiniz bu mesele aslında 2014'te başlagan. Dep cevap bergen Rüstem Ağa Umerov, hakikaten bu mesele 2014 senesi başlagan, endi 19 senesine keliyatamiz, lakin problem nede? Topraktami ya da leyhada ya da hakikaten mali problemler mevcut şimdi. Aslında o 14 senesi evet müzakere edildi. Biz o zaman birkaç Kırım Tatar Milli Meclis azaları mecbur oldular. Bir kimseni sokmadılar, bir kimseleri mecbur oldular özleri Kiev'e gelmedi. O zamanki Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu konuşan idik. Onlar sağ olsunlar bizim o ofisimizin Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ofisini satın almasına ve burada olan meclis azaları için kvartira satın almasına yardımcı oldu. Sonra o zaman biz de laf etken dedik. Biz dedik şimdi o zamanlarda 5000'e yakın Kırım Tatarları artık çıkan edi Kırım'dan. Şimdi sayısı evet daha ziyade oldu. Bizim tahminlerimize göre 25-30 bin kadar Kırım Tatarları
Ukrayna'nın ana topraklarına geçti. Ben ona teklif ettim o zaman. Dedim bir zamanlar siz Kırım'da bizim konut meselesini çözmek için 1000 konut programını yaptınız. Ya şimdi de dedim öyle zor durumda olduğumuz zaman ya acaba yardım edip olamazsınız mı dedim. 1000 konut Ukrayna'nın ana topraklarında. O dedi olabilir dedi. Biz bu konuda yaparız dedi. Son ne oldu ne olmadı. Ahmet Davutoğlu istifa etti. Onun yerine Binali Yıldırım verildi. Biz New York'ta 15 senesi, 16 senesiydi galiba. Görüştüğümüz zaman Tayyip Erdoğan'ın Poroshenko'nun beraber görüştük. Meseleler konuştuktan sonra Poroshenko bana söz verdi. Dedi siz Tayyip Bey'e aytacak sözünüz. Ben de dedim sağ olun dedim o 1000 konut programı için. O da birden nasıl 1000 konut benim haberim yok dedi. Ya nasıl ola dedim haberiniz yok. Dedi Davutoğlu belki size o söz verdik. Ya dedim Davutoğlu olsa istifa etken olsa şimdi ne onun kıymeti yok yoksa onu vergi vadisi. Ya dedi. Sonra yardımcısına dedi siz bununla ilgileniniz de evet madem ki söz verildi biz onu yaparız dedi. İşte o zamandan beri bunu işte böyle onların şartları, teklifleri böyleydi. Siz toprak tayin etmiş. Orada yalnız 1000 konut değil de burada Kiev'in merkez yerinde büyük bir cami kurulmak meselesi. Onun etrafında külliye, mülkçülüğümüz için. Ama bu cami, külliye konusunda Tayyip Erdoğan kendisi söz verdi. Ve konut meselesinde laf böyleydi. Siz toprak, devlet size toprak tayin edecek. Biz de orada kuracağımız. Tamam dedik ama Kiev'de toprak tapması kolay şey değil. Hem de para duran. Biz bu cami kurmak için bu çok kadar uğraştık. Toprak tapıp olamadık ama sağ olsun Ahmet bizim oligarkımız Rinat Ahmetov hediye etti. 5 milyon turgan toprağı bize benden size hediye olsun dedi. Biz onu Türkiye'ye bildirdik. Şimdi onun etrafında projeler hazır. Bütçette de kırsetilecek bu sene. Kurulacak. Yalnız tartışmalarımız neden? Türkiye tarafı diyor ki ya siz isteyseniz 10.000 adamlık pek büyük cami sizin o kadar insanınız yok. Ben de dedim oraya camiye yalnız Kırım Tatarları değil hep Müslümanlar gelecek. Hem de bu yalnız ibadet için değil de bunun siyasi manası da var. Biz Kiev'de kuracak camimiz Moskova'da kurulgan camiden küçük olması gerek. Neyse de şimdi 10.000'den 5.000'e düştük galiba. Ama 5.000 olsa bile Ukrayna'nın en büyük camisi olacak. Yani öyle cami yok. Buna Ahmet Tamim tarafından kurulan cami 2000 kapsayamıyor o kadar. İyi, anlaşıldı. İşte bu mesele böyle. Konut meselesine geldiği zaman biz 5 bölge yaptık. Orada Dnipro, Harkov, Odessa, Kherson, Lvov ve Kiev. Ekseriyetli Kırım Tatarlar yaşanan yerler. Bu söylediğim bölgelerde bir toprak tapacağımız orada da kuracaklar. Ama Kiev'e geldiğinde biz dedik ki daha iyi olurdu satın alsak. Çünkü böyle çok etajlı evler, hazır evler var. Evet, satın alması kurulmasından biraz daha pahalı olacak. Ben de diyeyim ki siz onu kuruncaya kadar belki biz Kırım'ı kurtarırız. O ihtiyacımız da kalmayacak. İnşallah. Evet. İhtiyaç kalmazsa. Ben o Zelenski'nin 8 Ağustos'ta, 7 Ağustos'ta Nemede Ankara'da görüştüğümüz zaman orada başta Tayyip Erdoğan konuştu. Sonra Zelenski konuştu. Zelenski konuşmasından sonra dedi ki rica ederim dedi birkaç söz Mustafa Bey de söylesin dedim. Ben de son bu konuda konuştum dedi. Aslında bizim bu yöneticilerim ben anda varıp konuşkanım çok sevilir. Çünkü onlar aytıp olmayan şeylerin ben aytamam anda.
bazı şeyler hoşlarına gitmeyen şeylerini de söyledim. Dedim ki bakın dedim evet bize verdiğin destekleriniz için böyle Ukrayna'nın zor durumunda yanımızda olduğunuz için biz evet minnettarız. Kırım işgalini tanımadığınızı, toprak bütünlüğü taraftar olduğunuz ama bazı şeyleri dedim anlayıp olamayız. Mesela siz neden sizin milletvekilleriniz Strasbourg'da Avrupa Birliği Konseyi'nde Rusların kayıt gelmesine oy verirler. O dedim bizi hiç sevindirmedi. İkinciden dedim bu konut meselesi. Ne zaman biz bu konut meselesini açıkan edik de bu güne kadar daha bir şey olmadı. Onun neticesi ne olacak? Tayyip Erdoğan bu konuda bir şey söylemedi ama bu sözü niye verdi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na. Mevlüt Çavuşoğlu dedi ki birinciden dedi bu Strasbourg meselesi. Rusların arada oraya kayıt gelmesine bizim seslerimiz çok önemli değil dedi. Onu Avrupa'da karar verirler ve biz yalnız oy verdik. İkinci